Industries Commissioner, Government of Tamil Nadu, Sri Matsigi Thomas Vaidyan, ma'am. I welcome Managing Director, THADCO, Sri Kandasamy, sir. I welcome District Collector of Thanjavur to please join us on stage. I welcome Chairman THADCO, Sri U. Madhivanan, sir. I welcome Chairman Choir Board, Sri D. Kupuramu, sir. I welcome Deputy CEO, GEM, Sri Muralidharan, sir. I welcome Vice Chancellor of Periyar Institute of Science and Technology, Dr. S. Velusamy, sir. I welcome Minister of State, MSME, SME, Joint Secretary, Government of India, Srimat Mercy Ipao, ma'am. Along with the dignitaries, I would like to welcome other ministers and dignitaries also. I would like to welcome State President Dicky, Mr. Dinesh, sir. I would like to welcome State Minister ICA, Mr. Pichimuthu, sir. I would like to welcome Founder Chairperson CAI, Mr. Navanitha Shivakumar, sir. I welcome State President Active, Mr. Tamil Aragan, sir. Thank you so much, ministers, honorable ministers and other dignitaries for joining us in this wonderful morning on the National SCST Hub Conclave. May I request everybody down the dais, please raise for the Tamil Thai Varthu. அனைவரும் தமிழ் தாய் வாழ்த்திற்காக இருக்கையிலிருந்து எழுந்து கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். May I request Tamil Thai Varthu singers on stage. திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு பிறை நுதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அணித்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனகே தமிழனகே உன் சீரிடமை திறம்பியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. Thank you so much. Now I request guests on dais to please light the lamp. I request ministers and other dignitaries to please light the lamp. Can I request the volunteer to get the candles? Can we give the round of applause more louder? இன்னும் சத்தமா பெரிய கைத்தட்டல் கொடுக்கலாமா?
Thank you, Honorable Minister and other dignitaries for lighting the lamp and inaugurating the ceremony. Now felicitating the guest, Minister of State and other ministers will be getting felicitated by our Joint Secretary, SME ma'am. Now I request Minister of State Joint Secretary SME Ms. Mercy Ipau ma'am to felicitate our guests. Can the volunteers please help? I request Honorable Minister of State, MSME Government of India, Shri Bhanu Pratap Singh sir, to please rise. I request Mercy ma'am to felicitate sir. பெரிய கைத்தட்டல் கொடுக்கலாமா? I request Mercy ma'am to felicitate Honorable Member of Legislative Assembly Shri Kovicherin sir. Minister. I request Joint Secretary ma'am to felicitate Honorable Minister MSME Government of Tamil Nadu Shri T.M. Anbarasan sir. ஒரு பெரிய கைத்தட்டலுடன் மக்களே. I request Mercy ma'am to felicitate Honorable Minister of Adi Dravidar Welfare Government of Tamil Nadu, Srimad K. Kayalviri Selvaraj. I request Mercy ma'am to felicitate Chairman Thadko Shri U. Madhivanan sir. And Thadko Chairman Madhivanan sir.
I request Mercy Ma'am to felicitate Honorable Chairman Choir Board Shri D. Kuppuramu sir. Now I request Mercy Ma'am to felicitate Rajya Sabha MP Kalyana Sundaram sir. Thank you so much, ma'am, for felicitating our guests and dignitaries. Now I request Zonal Head NSIC, Zonal GM, Mr. Saravanan Kumar sir, to join us on stage to felicitate our guests. I request Saravanan Kumar sir to felicitate Honorable Additional Chief Secretary, Department of Adi Dravidar and Tribal Welfare, Government of Tamil Nadu, Shri T.S. Jawahar sir. Periya Kaithatil Makle. Thank you, sir. Now I request Saravanan Kumar sir to felicitate Honorable Managing Director, TADCO, Shri Kandasamy sir. Innan kuda sathama kaithatal kudukalam. Thank you so much for that initiative. I request Saravanan Kumar sir to felicitate Industries Commissioner, Government of Tamil Nadu, Srimati C. Thomas Vaidyanathan ma'am. Periya kaithatal kudukalama. I request Saravanan Kumar sir to felicitate Chairman TADCO, Shri U. Madhivanan sir. Chairman TADCO, Madhivanan sir. District of I request Saravanan Kumar sir to felicitate Deputy CEO GAM, Shri Muralidharan sir. I request Saravanan Kumar sir to felicitate Additional Collector of Tanjavur. ஒரு பெரிய கைத்தட்டலுடன் additional collector of Tanjavur is getting felicitated by zonal head. I request zonal head Saravanan Kumar sir to felicitate Vice Chancellor of Periyar Institute of Science and Technology, Dr. S. Velusamy sir. ஒரு பெரிய கைத்தட்டலுடன் in the university or the Vice Chancellor Dr. S. Velusamy is getting felicitated by our zonal head Mr. Saravanan Kumar sir. I request Zonal Head Saravanan Kumar sir to felicitate State President Dicky Mr. Dinesh sir. ஒரு பெரிய கைத்தட்டலுடன் மக்களே.
I request Zonal Head Mr. Saran Kumar sir to felicitate State President ICAR Mr. Pichimuthu sir. ஒரு பெரிய கைத்தட்டலுடன் மக்களே. I request Mr. Saran Kumar sir to felicitate Founder Chairperson CAI Mr. Navaneet Shivakumar sir. Can we have a round of applause please? I request Mr. Saran Kumar sir to felicitate State President Active Mr. Thamizhazhan sir. ஒரு பெரிய கைத்தட்டலுடன் மக்களே. Can we have a round of applause? Now I request Joint Secretary SME Mercy ma'am to raise. Please raise up ma'am. I request Zonal Head Mr. Saran Kumar sir to felicitate Mercy ma'am. Can we have a round of applause? ஒரு பெரிய கைத்தட்டலுடன். Joint Secretary SME Mercy Ipau ma'am is getting felicitated by Zonal Head NSIC's Zonal GM Mr. Saran Kumar sir. Thank you sir. Thank you ma'am. Thank you sir. Thank you ma'am for felicitating our guests. Now I request Joint Secretary SME Mercy ma'am to give away the welcome address. Vanakkam. Very good morning to all of you. I welcome all the participants, especially those who had traveled from different regions to come to participate in this conclave. My very warm welcome to our honorable ministers from the state government of Tamil Nadu. We could not start on time. My apologies for that. So one of the honorable minister had to leave because he had to catch his flight. But I welcome the minister from Tamil Nadu, government of Tamil Nadu, Shri T.M. Anbar San, and Srimati Madam Selvaraj, Minister of Adi Dravidar Welfare, Government of Tamil Nadu. And I also welcome members of Parliament and also MLAs and all the dignitaries who are seated on the dais. Welcome and Vanakkam once again. Ministry of MSME has organized this conclave because we want to have inclusive growth. We are having so many schemes for the MSMEs, realizing that MSMEs plays a very important role in the economic development of the country, and we want to be inclusive in our growth journey. That's why we have launched this National SC/ST Hub scheme, and this is specifically for the SCs and STs, and we're working very hard bringing in new interventions and new programs, how best we can handhold our SCs and STs entrepreneurs and make them champions and mainstream their economic activities. And we realize that this belt has got a sizable population of SCs and STs. That's why we have organized this state conclave here in Thanjavur. If you look at the Ministry of MSME's data, you will find that we have more than 6 crores MSME units, and our contribution to the country's GDP is around 40%. More than 50% of our exports come from our MSME units. So we realize that MSME plays a very crucial role in our economic development. And if you look at the Tamil Nadu data, you will find that it is home to the largest MSMEs and the MSMEs unit.
As on date, we have 1 crore and 9 lakh MSMEs registered on our Udyam portal, and we have opened up one stall here for the Udyam registration, and so kindly go and visit that, and if any MSMEs are here who are yet to register on the Udyam portal, kindly do so without leaving. This is only the inaugural session. We will be having several sessions where we will be listening to some success stories, and we will also have some Q&A sessions. So I would encourage all of you to come forward, write down your questions, and if there is any clarifications required, our team from the ministry, from Delhi, and also from the regional office are here. So kindly make use of our services right here today. If you look at the MSMEs registered on the Udyam portal, Tamil Nadu state accommodates 11.46 lakh registered on Udyam registration. It holds a dominant position in the industrial sector as per the annual survey of industries, with over 25 lakh persons engaged in factory sector, which is the highest in the country. With more than 37,000 factories, the state accounts for the 4th highest number of factories in the country. Tamil Nadu ranks 3rd in the amount of invested capital and the terms of total industrial output in the industrial sector. The majority of MSMEs in Tamil Nadu are concentrated in sectors such as food and beverages, textiles, apparel, printing, metal fabrication, machinery and equipment, leather, rubber and plastics, chemicals, wood, furnitures, etc. Though the MSME sector accounts for the highest economic growth in the state, however, still there are a lot of challenges and gaps that are faced by our MSMEs. So we at the policy level in Government of India, we are trying to understand how best we can address those, and we are also bringing out many new programs and interventions so that we can give them the holistic hand-holding support to our MSMEs. India can only develop when every segment of our society grows together. So towards this inclusive growth, we have brought out this National SC/ST Hub scheme, and I hope the SCs and STs, MSMEs of this state will truly benefit from the various schemes that government is giving. There will be other sessions where we will be giving presentations on the various schemes that government has done at a Government of India level. But just to name a few, I would just want to say that the Honorable Prime Minister has given us a very clear call on Atmanirbhar Bharat, and so we are working to promote our indigenous products and reduce imports from outside. And so you already know the Vocal for Local initiative. Ministry of MSME also is working hard to take advantage of the disruption in the global supply chain due to the COVID-19 pandemic, and is focusing on becoming the global manufacturing and exporting hub, as it is already becoming the preferred destination for manufacturing products. Ministry of MSME is actively engaged in spearheading various initiatives of the overall development for the MSMEs. Our focus is to create and to scale up the MSMEs to new heights in terms of export, quality of products, contribution to the GDP, and providing a world-class infrastructure and state-of-the-art technology to all. With this in mind, we have also revised the public procurement policy of the Government of India, wherein it has been mandated that 25% of the procurement must be from the MSMEs, 4% must be from the SCs and STs, and 3% must be mandatorily from the women-owned MSMEs. So with this in mind, we are working very hard, engaging all the stakeholders to come on board so that we can achieve the objective that is laid down in our public procurement policy. We have also revised the MSME definition from July 2020, and we are trying to be comparable with the rest of the world.
Many of the world MSME definition will have numbers of employment in each unit, whereas in India we don't have that, but we have capital investment and also the turnover. If you look at our website, you will also know what comprises of micro, what is small, and what is medium. But when we talk about the MSMEs, we are majorly talking about only the micro units, which consist of more than 90%. And so here we are hoping that our micro units will leverage the various initiatives that our government has taken up for the benefits of our MSMEs. Now further to augment the ease of doing business, the ministry has launched the Udyam registration portal. We have already set up one stall here, so kindly come and register yourself, because in order to access the benefits that the government is giving, you need the Udyam registration number. And so kindly go if you have not done as yet. I would like to also caution that there are many fake sites of Udyam registration where they demand for money. But I would like to clarify that Government of India does not ask any registration fee. It is free of cost, it is fully digital, and so kindly register yourself on that portal. We have programs like Prime Minister Employment Generation Program, and that's one of our flagship programs. I'm very sure Tamil Nadu has also benefited a lot from our PMEGP. Recently, it has been revised. So for the manufacturing sector, we have increased from 25 lakh to 50 lakh. For the service sector, we have now given from 10 lakh to 20 lakh. So kindly read the revised guidelines and you can benefit from the revised guideline. MSc CDP is also one of the important schemes that we run, because if you want to create a value chain, you need a backward and a forward linkages. So MSc CDP, Sufurti, these are the cluster development programs. So you already have a very matured industry in your state, and so it's important to make it into clusters. So kindly avail the MSc CDP and Sufurti scheme for the backward linkage. We also have introduced the Champion scheme. It's a holistic approach to unify, synergize, and converge various schemes and interventions with a single purpose. The end objective is to pick up clusters and enterprises and modernize their processes, reduce wastages, sharpen business competitiveness, and facilitate their national and global reach for becoming the champion in whatever sector our MSMEs are. One of the new programs that our ministry has taken up is RAMP, Raising and Accelerating MSME Performance. This scheme is aimed at improving access to market and credit, strengthening institutions and governance at the center and the state, improving center-state linkages and partnerships, addressing issues on delayed payments and greening of MSMEs. It is a World Bank aided program with more than 6,000 crores, and so once this is fully functional, it's already being launched by our Honorable Prime Minister, and so it will really help leveraging many of the programs that are already in to build up the ecosystem. MSME Sustainable or the Z certification is also one very important program that we run, and this is to provide a roadmap to global competitiveness for the MSMEs in India. The Z scheme will not only attempt to improve productivity and performance, but it will also give the capability to change the mindset of manufacturers and make them more environment conscious. MSME Innovative is also a new scheme, and it is a combination of incubation, design, and IPR protection. We all know that MSMEs are mostly in the rural, semi-rural, and in fact we are very small to compete at the global level or even at national level. So we needed incubation. Our MSME entrepreneurs might be having great ideas, good business ideas, but they do not know how to create into a business model. So we have already identified institutions as host institutes such as Indian Institute of Science, IITs, NITs, IIMs. We have engaged them. So if anybody has a good idea, then you can come and share your idea. This host institute will develop into a
feasible business model for you. And we also need a lot of design intervention as per the demand of the market, not only national but also international. Our MSMEs are too small. We don't even know, a lot of us don't even know what is the ecosystem in the global scenario. So we are giving them the help required to bring in new designs and also, of course, protection of intellectual property rights. So the innovation scheme covers these three segments. Kindly look into it, and if you are interested in any of these, kindly access the benefits that we are giving. And also to, as I said, to include our SCs and STs in this economic growth, we have launched this National SC/ST Hub. We are organizing conclaves in all the states, especially in the districts where SC/ST population are sizable. And so this is the second one where we are holding. The first one we had in Manipur, and now this is the second one in Tamil Nadu. I hope all the participants, whoever had come here, will not go without getting your queries clarified. And if you have any doubts, any questions, our officers are here. Kindly make use of them. And I hope that this conclave will really help, especially our SC/ST entrepreneurs to come up. So with this, I would like to thank you all for finding time and coming here to listen and to hear the various presentations that will be given, and especially for the VIPs, our Honorable MOS, Mr. Bhanu Pratap Singh Verma, who has come from Delhi, and also our Honorable Minister from the State Government of Tamil Nadu, and all the dignitaries on the dais. I thank you very much for coming and participating and making this a beautiful event. Thank you. Vanakkam. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you so much for giving us a brief introduction, a brief welcome address about MSME and other important aspects of MSME. So, மக்களே இப்போ மேம் என்ன சொன்னாங்களோ அது அப்படியே நான் வந்து தமிழ்ல உங்களுக்கு டிரான்ஸ்லேட் பண்றேன். அவங்க சொன்னது ரொம்ப சிறு ஒரு லைன்ல நான் வந்து உங்களுக்கு டிரான்ஸ்லேட் பண்றேன். மொத்தமா அவங்க பேசினது ஒரு சின்ன ஒரு பாராகிராஃபா நான் உங்களுக்கு வந்து டிரான்ஸ்லேட் பண்றேன். சோ இப்போ மேம் என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா, குறு சிறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவனம் எந்த அளவுக்கு நம்மளுடைய இந்திய பொருளாதாரத்திற்கு அவங்களுடைய பங்களிப்பு கொடுத்திருக்காங்க அப்படிங்கறது ரொம்ப விரிவாக்கமா ரொம்ப விவரிச்சு அவங்க சொல்லியிருக்காங்க. முக்கியமா தேசிய பட்டியல் இனத்தவர் மற்றும் தேசிய பட்டியல் பழங்குடியினர் அவங்களுக்கு வந்து நீங்க எப்ப வேணாலும் வந்து இந்த உதவியை நீங்க அணுகலாம் அப்படின்றது அவங்க சொல்லியிருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாம குறு சிறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவனம் ரொம்ப நம்மளுடைய பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு அவங்க வந்து நம்மளுக்கு ஒரு சப்போர்ட்டா இருந்திருக்காங்க, உறுதுணையா இருந்திருக்காங்க. அண்ட் அது மட்டும் இல்லாம அவங்க இந்த குறு சிறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவனம் எந்த அளவுக்கு முக்கியத்துவமா இருந்திருக்காங்க நம்மளுடைய இந்திய பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அது அதிகபட்சமா இருக்கு அப்படிங்கறத சொல்றாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், வேலை வாய்ப்பு கொடுக்கறதா இருக்கட்டும், பொருளாதார வளர்ச்சியா இருக்கட்டும், அண்ட் அது மட்டும் இல்லாம தோல் பொருட்கள், அதுக்கப்புறமா ரெடிமேட் கார்மெண்ட்ஸ், ரெடிமேட் உடைகள், இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள், கைவினை பொருட்கள், இந்த மாதிரி என்னென்ன தொழில்கள் சார்ந்த விஷயங்களுக்கெல்லாம் உங்களுக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தேவைப்படுதோ கன்ஃபார்மா நீங்க வந்துட்டு குறு சிறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவனம் அப்படின்ற ஹப்புக்கு போயிட்டு நீங்க வந்து உங்களுடைய விளக்கம் தெரிவிச்சு நீங்க வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கலாம், பதிவு செஞ்சுக்கலாம். உங்களுடைய பிசினஸ் நேம், பிசினஸ் யூனிட் என்ன இருக்கோ அதை நீங்க சொல்லி நீங்க வந்து பதிவு செஞ்சுக்கலாம். அண்ட் அது மட்டும் இல்லாம ஃபேக் ஐடிஸ் நிறைய இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ஒரு ஐடிஸ் ஒரு லிங்க் எல்லாமே அதுல இருக்கு. நம்ம வெப்சைட்ஸ்ல போனீங்கன்னா நீங்க பார்க்கலாம். ஸோ அது மட்டும் இல்லாம கவர்மெண்ட்ல வந்து கவர்மெண்ட் ரீதியா, அரசாங்க ரீதியா நீங்க போறீங்க அப்படின்னா எந்த ஒரு லிங்க்குமே, எந்த ஒரு வெப்சைட்டுமே ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபீஸ் உங்களுக்கு கேட்காது அப்படின்னு மேம் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ நோ ஃபீஸ் வில் பி சார்ஜ். அது வந்து இம்பார்ட்டண்டா மேம் வந்து நம்மளுக்கு சொல்லியிருக்காங்க. அதுதான் நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். ஸோ இந்த மாதிரி தவறான வெப்சைட்ஸ், தவறான லிங்க்ஸுக்கு போய் நீங்க தேவையில்லாம உங்களோட பணத்தை கொடுத்து வீணாக்காதீங்க. ஸோ ப்ராப்பரா எந்த வெப்சைட் போனா நம்மளோட வேலை நடக்கும், நம்மளோட பதிவு
ப்ராப்பரா எங்க போய் சேரும் அப்படின்றத நல்லா அனுசரிச்சு அது நல்ல எங்க கரெக்டா நம்மளுக்கு வந்து விளக்கம் கிடைக்குமோ அங்க போயிட்டு நம்ம வந்து நம்மளுக்கு என்ன தேவையான விவரங்கள் வேணும் அப்படிங்கறத நீங்க வாங்கிக்கலாம். சோ இப்ப அது தொடர்ந்து நிறைய விஷயங்கள் சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ டெல்லியில MSME இருக்கு இல்லையா, சோ அதுல வந்து நீங்க உதவி அந்த லிங்க்கும் நீங்க வந்து உதவிக்காக நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் அது மட்டும் இல்லாம நிறைய பிறந்திய அணிகள் ரீஜனல் டீம்ஸ் பிறந்திய அணிகளை கூட நீங்க வந்து உதவிக்கு கூப்பிடலாம். ஸோ அவங்களும் உங்களுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. ஸோ உங்களோட பிசினஸ் உங்களுடைய தொழில் எந்த அளவுக்கு வளரணும் அப்படிங்கிறது வந்து நம்மளுடைய ஹானரபிள் மினிஸ்டர்ஸ் அண்ட் நம்மளுடைய ஜாயிண்ட் செக்ரட்டரி மேம் நிறைய விஷயங்கள் நம்மளுக்காக சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ அதை தொடர்ந்து நம்மளுக்கு வந்து பிரசன்டேஷன் கொடுக்கறதுக்காக ஐ வுட் லைக் டு வெல்கம் Mr. K.K. Sharma sir, NSIC, to give the presentation on NSIC with a round of applause. ஒரு பெரிய கைத்தட்டலுடன் Mr. K.K. Sharma அவர்களை மேடை அழைக்கிறேன். Thank you. Vanakkam. Honorable Minister of State, Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, Sri Bhanu Pratap Singh Verma. Honorable Minister of Micro, Small and Medium Enterprises, Government of Tamil Nadu, Thiru T.M. Ambarasan, he had to leave because of urgency. Honorable Minister of School Education, Government of Tamil Nadu, Thiru Anbil Mahesh Poejoji. Honorable Minister of Adi Derivadar Welfare, Hill Tribal and Bonded Laborer, Government of Tamil Nadu, Madam Kailviji Selvaraj. Honorable Member of Parliament, Honorable MLA, Honorable Chairman Choir Board, Sri D. Kupuramuji. Honorable Chairman Thadko, Sri U. Mathivanam. Honorable dignitaries on the dais, senior officials from Department of Industries, THADCO, Industries Commissioner, and officials from CPSEs, banks, and other organizations. Dear entrepreneurs from Tanjore and surrounding regions, press and media, I welcome all of you to this National SST Hub Conclave. We had similar kind of conclave in Chennai and Coimbatore in 2018. And for reaching out to the assist entrepreneurs at ground level, now we are organizing such kind of events at Tier 2 and Tier 3 cities, small towns like Tanjore. In today's program, we are going to have officials from all these CPCs as a buyer organization. We will have officials from NSAFTC, NSTDFC, TriFed, RCT, banks. They are going to explain about different schemes for assist entrepreneurs. I request all the participants to listen to them in the technical session carefully and be proactive in clarifying your doubts during open discussion session. Their officials are available in their stalls also, and you can make use of their presence here. You can also enroll yourself on JAM portal and Udyam portal. We have stalls for these two also. As you might be knowing, National SST was announced in the budget speech of 2016, and Honorable Prime Minister had launched in 2016 at Ludhiana, and since then we have been providing our services to the assist entrepreneurs by way of different schemes and components under this scheme. The procurement in 2016 from assist MSCs was hardly 0.07%, and this has gone up to 0.83% in 2021-22, but there is still long way to achieve the mandate. We are working hard in coordination with all the stakeholders, and we are sure that we are going to meet this challenge in the near future. Now my colleague Mr. Jairan Prasad, Senior Branch Manager from National SST Hub Chennai, he is going to explain about the details of National SST Hub scheme. Thank you. அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் நேஷனல் எஸ்சிஎஸ்டி ஹப்போட பிரான்ச் மேனேஜர். நேஷனல் எஸ்சிஎஸ்டி ஹப்னா என்ன, இது என்ன நோக்கத்துக்காக ஆரம்பிக்கப்பட்டதுன்றதை நான் சுருக்கமாக சொல்லிடுறேன். நேஷனல் எஸ்சிஎஸ்டி ஹப்ன்றது அக்டோபர் 2016 நம்மளுடைய பாரத பிரதமரால் வைக்கப்பட்டது. இந்த நேஷனல் எஸ்சிஎஸ்டி ஹப்ன்றது மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் MSMEக்கு கீழே செயல்படுற நேஷனல் ஸ்மால் இண்டஸ்ட்ரீஸ் கார்பரேஷனால அமலாக்கம் செய்யப்படுற ஒரு திட்டம். இந்த ஹப் ஆஃபீஸோட மெயின் நோக்கம் வந்து
எஸ்சி எஸ்டி சமூகத்தை சேர்ந்த சிறு மற்றும் குறு தொழில் கூடங்கள் வச்சு நடத்துறவங்கள பப்ளிக் ப்ரொக்யூர்மெண்ட் பாலிசி பிரகாரம் அவங்களுக்கு உள்ள அந்த 4% டார்கெட்டை அடைய வைக்கிறது தான் இந்த ஹப் ஆஃபீஸோட மெயின் நோக்கமே. நான் முதல்ல சொன்னேன், இந்த ஹப் ஆஃபீஸ் வந்து 2016 ஆரம்பிக்கப்பட்டதுன்னு. 2016 ஆரம்பிச்சதுக்கான காரணம் வந்து 2012 இருக்குது. 2012 தான் அந்த பொது கொள்முதல் கொள்கை 2012 கொண்டு வந்தாங்க. அந்த கொள்கை பிரகாரம் ஒரு பொதுத்துறை நிறுவனமோ அல்லது ஒரு அரசு நிறுவனமோ அவங்க பண்ற கொள்முதல்ல 25% குறு மற்றும் சிறு தொழில் கூடங்கள்ட்ட இருந்து வாங்கணும். அதுல 4% எஸ்சி எஸ்டி சமூகத்தை சேர்ந்தவங்கள்ட்ட இருந்து வாங்கணும்ன்றது தான் அந்த கொள்கை. 2012-13 தான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபினான்ஷியல் இயர். அந்த இயர்ல வந்து எஸ்சி எஸ்டி சமுதாயத்தோட பங்களிப்பு பார்த்தா 0.05% தான் இருந்தது. as against 4% டார்கெட் we could achieve only 0.05%. ஸோ கவர்மெண்ட்ல வந்து இது என்ன இவ்வளோ கம்மியா இருக்குது, அட்லீஸ்ட் இந்த 4% அடையறதுக்கு நம்ம ஒரு ஏற்பாடு செய்யணும்னு சொல்லி ஆரம்பிக்க வைக்கப்பட்டது தான் இந்த நேஷனல் எஸ்சி ஹப். ஸோ இதோடைய பிரதான நோக்கம், மெயின் அப்ஜெக்டிவ் வந்து எஸ்சி எஸ்டி சமுதாயத்தை சேர்ந்த குறு மற்றும் சிறு தொழில் கூடங்களை வச்சு நடத்துறவங்கள அரசாங்கம் பண்ற கொள்முதல் பப்ளிக் ப்ரொக்யூர்மெண்ட், இப்ப நம்ம சாதாரணமா பேசும்போது கவர்மெண்ட் டெண்டர்ஸ் சொல்லுவோம், அந்த கவர்மெண்ட் டெண்டர்ஸ்ல இவங்களை ஈடுபடுத்த வைக்கிறது தான் பிரதான நோக்கம். ஓகேங்களா? அதனால இந்த எஸ்சி எஸ்டி ஹப் வந்து சிறு தொழில் சம்பந்தப்பட்டது. அதை கொஞ்சம் நீங்க எல்லாம் புரிஞ்சுக்கணும். இது வந்து வேலை வாய்ப்பு அலுவலகமோ ஸ்காலர்ஷிப் கொடுக்குற ஆபீஸோ இல்ல. இது வந்து சிறு தொழில் சம்பந்தப்பட்டது. எஸ்சி அல்லது எஸ்டி சமூகத்தை சேர்ந்தவங்களோட குறு மற்றும் சிறு தொழில் கூடங்கள் சம்பந்தப்பட்டது. அரசாங்கத்துல ஒரு 358 ஐட்டம் ஒதுக்கி இருக்கிறாங்க சிறு தொழிலுக்குன்னு. அந்த 358 ஐட்டம் சம்பந்தப்பட்டது. இப்போ இந்த 4% எப்படி நாங்க நிறைவேற்றுறோம், என்னென்ன ஸ்கீம்ஸ் இருக்குன்றதை நான் சுருக்கமா சொல்லிடுறேன். ஓகே சார். எங்களுடைய ஃபர்ஸ்ட் ஸ்கீம் வந்து எங்களுடைய போர்ட்டல் B2B போர்ட்டல். அதுக்கு வந்து msmemark.com சொல்லுவோம். அந்த போர்ட்டல் மூலமாக டெண்டர் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் உங்களுக்கு கொடுப்போம். எந்தெந்த கவர்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்ல எந்தெந்த அரசாங்க பொதுத்துறை நிறுவனங்கள்ல என்ன கொள்முதல் பண்றாங்கன்ற விவரம் தெரிஞ்சாதான் நீங்க வந்து டெண்டர்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்ண முடியும். ஸோ அதுக்காக நாங்க அந்த போர்ட்டல்ல நாங்க வடிவமைச்சிருக்கிறோம். இட்ஸ் அ வெப் பேஸ்ட் போர்ட்டல், NSICயோட போர்ட்டல் அது. இதுல வந்து டெண்டர் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கொடுப்போம். இதுக்கு வந்து நாங்க 1200 rupees plus 18% GST சார்ஜ் பண்றோம். இதை அவைல் பண்ணணும்னா 3 முக்கியமான டாக்குமெண்ட் வேணும். உத்தியம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன், கம்யூனிட்டி சர்டிபிகேட், பேன் கார்டு. இது 3 இருந்தா போதும். இதுல நீங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ண உடனே ஒரு யூசர் ஐடி பாஸ்வேர்டு உங்களுக்கு கொடுப்போம். அதன் மூலமாக நீங்க இந்த போர்ட்டலை ஆக்சஸ் பண்ணலாம். இந்த போர்ட்டலை எப்படி பயன்படுத்தி ஒரு டெண்டர் லொகேட் பண்றதுன்றது பத்தி நாங்க ஒரு ட்ரைனிங் கொடுக்கிறோம். we call it as e-டெண்டர் ட்ரைனிங். இது இலவசம். ஸோ இந்த ட்ரைனிங் கொடுக்கறதுக்கு உங்களை எப்படி இந்த டெண்டர்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்ண வைக்கிறதுன்றதுக்காக எங்க ஆபீஸ்ல ஒரு e-டெண்டர் கன்சல்டன்ட் இருக்கிறாரு, மிஸ்டர் பீமா ராவ்னு. அவரை நீங்க அணுகுனீங்கன்னா அவர் உங்களுக்கு வேண்டிய ஹெல்ப் செய்வாரு. 2வது ஸ்கீம் எங்களுடைய NSIC ரெஜிஸ்ட்ரேஷன். இந்த ஸ்கீம்ல நீங்க பதிவு பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு EMD முன் வைப்பு தொகை கட்டுறதுல இருந்து முழு விலக்கு கொடுக்கப்படும். டெண்டர் டாக்குமெண்ட்ஸ் ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட் கிடைக்கும். அப்புறம் நீங்க டெண்டர்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணும்போது 15% பிரைஸ் ப்ரிஃபரன்ஸ் கிடைக்கும். இதுல ஒரு முக்கியமான அம்சம் என்னன்னா, இந்த சர்டிபிகேட்டை நாங்க வந்து ஜஸ்ட் உங்ககிட்ட இருந்து டாக்குமெண்ட்ஸை கலெக்ட் பண்ணி தன்னிச்சையாக இஷ்யூ பண்றது கிடையாது. we are issuing the certificate based on a third party inspection. அவங்க ஒரு 7000 ரூபாய் பிளஸ் GST ஃபீஸ் சார்ஜ் பண்ணுவாங்க. அதை வந்து நாங்க உங்களுக்காக பேர் பண்ணிடுறோம். உங்களுக்காக நாங்க உங்ககிட்ட இருந்து நாங்க வசூல் பண்றது வந்து ஒரு ஜஸ்ட் 100 rupees plus 18 rupees GST தான். இதுல நீங்க பதிவு பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு பொது கொள்முதல் அந்த டெண்டர்ஸ்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்றது ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். 3வது முக்கியமான ஸ்கீம் ஸ்பெஷல் கிரெடிட் லிங்க் கேபிட்டல் சப்சிடி ஸ்கீம். வங்கி கடன் மூலமாக நீங்க வாங்கின மெஷினரிஸ் அல்லது எக்யூப்மெண்ட்டுக்கு அந்த லோன்ல சப்சிடி இல்லை என்றால், இதுதான் முக்கியம், சப்சிடி இல்லாத லோன்ல நீங்க மெஷின் வாங்கியிருந்தீங்கன்னா எங்க கிட்ட 25% சப்சிடி நீங்க வாங்கலாம். அதுக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன். ஸ்டாண்டப் இந்தியா ஸ்கீம் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சதுதான். ஸ்டாண்டப் இந்தியா ஸ்கீம்ல வந்து சப்சிடி கிடையாது. ஸோ ஸ்டாண்டப் இந்தியா ஸ்கீம்ல நீங்க லோன் வாங்கிட்டு எங்ககிட்ட 25% சப்சிடி வாங்கிக்கலாம். இது ரொம்ப ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான ஸ்கீம். இதை நீங்க எல்லாம் பயன்படுத்தணும்னு கேட்டுக்கொள்கிறேன். அடுத்து முக்கியமான ஸ்கீம் வந்து கெப்பாசிட்டி பில்டிங் அண்ட் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட். SC ST சமூகத்தை சேர்ந்த
எக்ஸிஸ்டிங் entrepreneurs as well as aspiring entrepreneursக்கு வேண்டிய திறன் மேம்பாட்டு பயிற்சிகளை நாங்கள் கொடுக்குறோம். 7 நாள் பயிற்சியிலிருந்து 6 மாதம் பயிற்சி வரைக்கும் நாங்கள் கொடுக்குறோம். இதெல்லாம் முற்றிலும் இலவசம். இந்த பயிற்சி அனைத்தும் இலவசம். இந்த பயிற்சிகளை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணுன்னா எங்களுடைய வெப்சைட்டுக்கு போயிட்டு மேலே ட்ரைனிங் கேலண்டர்னு இருக்கும், அதில் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். உங்களுக்கு எந்த ட்ரைனிங் உங்களுக்கு சூட் ஆகுதோ அதை நீங்கள் சூஸ் பண்ணி எங்களை நீங்கள் அப்ரோச் பண்ணலாம். அடுத்து 4வது வந்து 5வது ஸ்கீம் வந்து ஸ்பெஷல் மார்க்கெட்டிங் அசிஸ்டன்ட் ஸ்கீம். இந்த ஸ்கீமில் வந்து 2 இன்டர்நேஷ்னல் எக்ஸிபிஷன் அண்ட் 4 டொமஸ்டிக் எக்ஸிபிஷனுக்கு நாங்கள் ரீஇம்பர்ஸ்மெண்ட் கொடுக்குறோம். அடுத்து முக்கியமான ஸ்கீம் வந்து ஒரு 5 ரீஎம்பர்ஸ்மெண்ட் ஸ்கீம் சொல்கிறேன். அதாவது நீங்கள் பண்ண செலவை வந்து உங்களுக்கு ஈடு செய்யறது. த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்கீம் இஸ் ரீஎம்பர்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் பேங்க் லோன் ப்ராசஸிங் சார்ஜஸ். நீங்கள் புதுசாக லோன் வாங்கி ஒரு தொழில் தொடங்கும் போது பேங்க்கில் வந்து கண்டிப்பாக ப்ராசஸிங் சார்ஜ்னு ஒன்று போடுவாங்க. அதில் வந்து 80% ஆர் 1 lakh whichever is less நாங்கள் ரீஎம்பர்ஸ்மெண்ட் தரோம். 2வது ரீஎம்பர்ஸ்மெண்ட் ஸ்கீம் ரீஎம்பர்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் பெர்ஃபார்மன்ஸ் பேங்க் கேரண்டி சார்ஜஸ். பொதுத்துறை நிறுவனங்களில் நீங்கள் டெண்டர் எடுத்து செய்யும் போது உங்ககிட்ட ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் பேங்க் கேரண்டி கேட்பாங்க. அந்த பேங்க் கேரண்டி இஷ்யூ பண்றதுக்கு பேங்க்ல ஒரு சார்ஜ் இம்போஸ் பண்ணுவாங்க. அந்த சார்ஜ்ல 80% ஆர் 1 lakh whichever is less நாங்க ரீஇம்பர்ஸ்மெண்ட் தரோம். 3வது முக்கியமான ரீஇம்பர்ஸ்மெண்ட் வந்து ரீஇம்பர்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் டெஸ்டிங் ஃபீஸ். உங்களுடைய ரா மெட்டீரியலையோ அல்லது உங்களுடைய ஃபினிஷ்டு ப்ராடக்ட்டையோ ஒரு NABL அக்ரெடிட்டட் லேப்லையோ அல்லது BIS சர்டிஃபைட் லேப்லையோ நீங்க டெஸ்ட் பண்ணும்போது நீங்க பே பண்ற அந்த டெஸ்டிங் ஃபீஸ்ல 80% ஆர் 1 lakh whichever is less நாங்கள் ரீஇம்பர்ஸ்மெண்ட் தரோம். அடுத்து வந்து ரீஇம்பர்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் எக்ஸ்போர்ட் ப்ரொமோஷன் கவுன்சில் ஃபீஸ். இதில் வந்து நீங்கள் ஒரு ஏற்றுமதி ஊக்குவிப்பு கவுன்சிலில் நீங்கள் பதிவு பண்ணணும்னு விருப்பப்பட்டீங்கன்னா அவங்க ஒரு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் கட்டணம் உங்கள்கிட்ட வசூலிப்பாங்க. அதில் 80% ஆர் 1 lakh whichever is less நாங்கள் ரீஇம்பர்ஸ்மெண்ட் 80% ஆர் 20,000 whichever is less நாங்கள் ரீஇம்பர்ஸ்மெண்ட் தரோம். கடைசி ரீஇம்பர்ஸ்மெண்ட் ஸ்கீம் வந்து ரீஇம்பர்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் ட்ரைனிங் ஃபீஸ். NIRF ரேட்டட் ஃபர்ஸ்ட் 50 பெஸ்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்ல ஒரு 30 days ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் நீங்க அட்டெண்ட் பண்ணீங்கன்னா நீங்க பே பண்ற ட்ரைனிங் ஃபீஸ்ல 90% ஆர் 1 lakh whichever is less நாங்க ரீஇம்பர்ஸ்மெண்ட் கொடுப்போம். மீதி எல்லா ஸ்கீமும் இப்போ நான் சொன்னது 80%, இதுல மட்டும் 90%. இதுல முக்கியமான ஒரு அம்சம், இதுல வந்து ஒரு SC entrepreneur வந்து அவரே அட்டெண்ட் பண்ணலாம், ஆர் he can nominate his daughter or son to attend this training program. ஸோ இது இந்த 10 ஸ்கீம் தான் வந்து SC ST ஆபோட மெயின் ஸ்கீம். புதுசா தொழில் தொடங்குறவங்களுக்கு நாங்கள் வங்கி கடன் ஆலோசனை கொடுக்குறோம். இதுக்காக எங்கள் ஆஃபீஸில் ஒரு ரிட்டையர்ட் பேங்க் எம்ப்ளாயை பேங்க் கன்சல்டண்ட்டாக வச்சுருக்கிறோம். ஸோ புதுசாக தொழில் தொடங்கணும்னு நினைக்கிறவங்க எங்களை அணுகி உங்களுக்கான அந்த ஸ்கீம்ஸ் எதுன்றதை அந்த கைடன்ஸை நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். நேரம் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிறதுனால நான் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக சொல்கிறேன். உங்களுக்கு என்ன உதவினாலும் எங்களுடைய ஹப் ஆஃபீஸை நீங்கள் அணுகலாம். நீங்கள் ஓவர் ஃபோனில் நீங்கள் அணுகலாம். இலவச சேவைகள் நிறையா இருக்குது, அதெல்லாம் நீங்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ளணும்னு கேட்டுக்கொள்கிறேன். எங்களுடைய அழைப்பை ஏற்று இங்கே வந்திருக்கும் அனைவருக்கும் எங்களுடைய ஹப் ஆஃபீஸ் சார்பாக நான் மீண்டும் ஒரு முறை என்னுடைய நன்றியும் வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக் கொண்டு விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Mika Nandri sir, thank you so much Mr. KK Sharma sir, NSIC, and Mr. Ananthanarayan Prasad sir, branch head, NSSHO Chennai, for giving a brief presentation on NSSH. So Mika Nandri sir, அந்த ஒரு presentation ரொம்ப பிரீஃபா ரொம்ப புரியும்படி எல்லாருக்கும் சொன்னமைக்கு ரொம்ப நன்றி. So ரெண்டு பேருக்குமே ஒரு பெரிய கைத்தட்டல் கொடுக்கலாம். எல்லாருக்கும் ரொம்ப ஈஸியா ரொம்ப எளிதா புரியும்படி நம்மளுக்கு சொன்னதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சார். அடுத்ததாக மாண்புமிகு நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் திரு S. கல்யாணசுந்தரம் அவர்களை வாழ்த்துரை வழங்க அழைக்கிறேன். ஒரு பெரிய கைத்தட்டலுடன் மக்களே. மத்திய மாநில அரசின் சார்பில் குறு சிறு நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்கள் துறை சார்பில் நடத்தப்படும் பட்டியல் இனத்தவர் மற்றும் பழங்குடியினர் தேசிய தொழில் முனைவோர் மாநாட்டில் கலந்து கொண்டு தலைமுறையாற்ற உள்ள ஒன்றிய அரசின் மாண்புமிகு குறு சிறு நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்கள் துறை அமைச்சர் பானு பிரதாப் சிங் வர்மா அவர்களே, தமிழக அரசினுடைய சிறு தொழில் அமைச்சர் மாண்புமிகு தாமோ அன்பரசு அவர்களே, ஆயுத ஆவண நலத்துறை அமைச்சர் மாண்புமிகு
கைலவடி செல்வராஜ் அவர்களே, தமிழக அரசின் தலைமை கொறடா கோவி செழியன் அவர்களே, மற்றும் இந்த நிகழ்ச்சியிலே பங்கு கொண்டிருக்கிற கூடுதல் செயலாளர் உள்ளிட்ட பல்வேறு துறை அதிகாரிகளே, வருகை இருக்கின்ற பெரியோர்களே, நண்பர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றி கலந்த வணக்கத்தை முதற்கண் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். தமிழகத்தை பொறுத்தவரை முன்னாள் முதல்வர், தமிழகத்தினுடைய ஒப்பற்ற தலைவராக விளங்கிய கலைஞருடைய ஆட்சி காலத்தில்தான் ஆதிதிராவிடருக்கென்று ஒரு தனி துறையை உருவாக்கியவர் கலைஞர் அவர்கள். அப்படி அவர் துவங்கிய நேரத்தில் தான் தாட்கோ என்ற ஒரு நிறுவனத்தை உருவாக்கி அதன் மூலமாக தமிழ்நாட்டிலே தாழ்த்தப்பட்ட இனத்திற்கு, சமுதாயத்திற்கு பல்வேறு இடங்களிலே வீடுகள் கட்டி கொடுக்கப்பட்டது முதன் முறையிலே கலைஞருடைய ஆட்சி காலத்தான் என்பதை நான் குறிப்பிட இந்த நேரத்தில் விரும்புகிறேன். அதே போலவே இன்றைக்கு தமிழகத்தில் இன்றைக்கு எனக்கு முன்னாலே இங்கே வங்கியின் சார்பிலே பேசப்பட்ட வங்கி அதிகாரி அவர்கள் தாழ்த்தப்பட்ட சமுதாயத்திற்காக, பழங்குடியினருக்காக பல்வேறு சலுகைகளை நாங்கள் வங்கியின் மூலமாக வழங்குகிறோம் என்று இங்கே குறிப்பிட்டிருக்கின்றார்கள். இவைகளெல்லாம் பெறுவதற்கு இன்றைக்கு நவீன காலத்தில் எல்லாமே நீங்க ஆன்லைனில் தான் செய்யணும்னு சொல்றீங்க. ஆன்லைனில் செய்யக்கூடிய அளவிற்கு எல்லோரும் இன்றைக்கு வளர்ச்சி பெற்றிருக்கிறார் என்றால், சாதாரணமாக இன்றைக்கு தாலுகா ஆபீஸில் போய் ஒரு பட்டா மாறுதலுக்கு கூட இன்றைக்கு ஆன்லைனில் செய்யணும்னு சொல்றாங்க. ஆனால் அதனால் ஏற்படுகிற விளைவுகள் என்ன என்பதை அந்த பகுதியில் இருக்கிற மக்கள் எத்தனை முறை சாதாரணமாக போய் பட்டா மாற்றி வந்து கொண்டவர்கள் இன்றைக்கு பல்வேறு சங்கடங்களுக்கு ஆளாக்கப்பட்டு காலதாமதம் ஆவதை நாமெல்லாம் அறிவோம். அதே போல்தான் இங்கே வங்கி அதிகாரிகள் குறிப்பிட்டார்கள். நீங்கள் ஆன்லைனில் நீங்கள் வெப்சைட்டில் போய் பார்த்தீங்கன்னா என்னெல்லாம் கடன் கொடுப்போம், என்னெல்லாம் நீங்கள் சலுகைகள் பெறலாம் என்றெல்லாம் இங்கே குறிப்பிட்டார்கள். பழங்குடியினரும் தாழ்த்தப்பட்டவர்களும் அந்த நிலைக்கு இன்றைக்கு இருக்கிறார்களா என்பதை தயவுசூழ்ந்து நீங்கள் எண்ணி பார்த்து இந்த சலுகைகளை எப்படி பெற முடியும், எப்படி அடைவதற்கு என்ன சாற்றுக்கூறுகள் இருக்கிறது என்பதையெல்லாம் கிராமப்புறத்து மக்களிலிருந்து சாதாரண ஏழை எளிய மக்களாக இருக்கிற தாழ்த்தப்பட்டவர்களுக்கு தெரிகிற அளவிற்கு, புரிந்து கொள்கிற அளவிற்கு மாவட்ட அளவில் இந்த நிகழ்ச்சிகளை நடத்தி அவர்களுக்கு இந்த சலுகைகளை கிடைக்க நீங்க உதவிட வேண்டும் என்று நேரத்தில் கேட்டு வாய்ப்பளித்தமைக்கு நன்றி கூறி வணக்கம். மாண்புமிகு நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சார், ரொம்ப நன்றி சார், தேங்க்யூ சோ மச். அடுத்ததாக மதிப்பிற்கும் மரியாதைக்குரிய கூடுதல் ஆட்சியர் வருவாய் மருத்துவர் என்ஓ சுகபுத்ரா ஐஏஎஸ் அவர்களை அழைக்கிறேன். அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். இந்த ஒரு சிறப்பான நிகழ்ச்சிக்கு வருகை தந்திருக்கும் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஸ்டேட், மைக்ரோ ஸ்மால் அண்ட் மீடியம் என்டர்பிரைசஸ், கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா, வணக்கம் சார். மாண்புமிகு தமிழ்நாடு சிறு குறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்கள் துறையின் அமைச்சர் அவர்களே, மாண்புமிகு தமிழ்நாடு ஆதிதிராவிடர் வெல்ஃபேர் மற்றும் பழங்குடியினர் வெல்ஃபேர் மினிஸ்டர் அமைச்சர் அவர்களே, ஜாயிண்ட் செக்ரட்டரி MSME கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா, கூடுதல் செயலாளர்கள், வேறு வேறு துறையிலிருந்து இங்கே வருகை தந்திருக்கும் அனைத்து உயர் அதிகாரிகளே, அனைத்து நிறுவனங்கள் சார்பாக இங்கே வருகை தந்திருக்கும் முனைவோர்களே, பயனாளிகளே, அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். இங்கே மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் MSME நேஷனல் SC/ST ஹப் இந்த மாநாடு நடத்துவதற்கு நம்ம தஞ்சை மாவட்டம் தேர்ந்தெடுத்து இந்த பகுதியில் இருக்கிற SC/ST வகுப்பினர் மக்களுக்கு ஒரு பயனடைகிற மாதிரி இன்னைக்கு இங்கே நம்ம மாவட்டத்தில் நடந்துட்டு இருக்கு. இந்த தஞ்சை மாவட்டத்தை தேர்ந்தெடுத்ததற்கு நெஞ்சார்ந்த நன்றியை மாவட்டத்தின் சார்பாக தெரிவித்து
இந்த ஒரு நல்ல வாய்ப்பை இந்த பகுதியை சேர்ந்த எஸ்சி மக்கள் நல்லா பயன்படுத்தணும் என்ற வலியுறுத்தி விடப்படுகிறேன். தேங்க்யூ. Thank you, sir. Thank you so much. அடுத்ததாக மதிப்பிற்கும் மரியாதைக்குரிய தாட்கோ தலைவர் அவர்களை வாழ்த்துரை வழங்க அழைக்கிறேன். சிறப்பாக நடைபெறுகிற தேசிய பட்டியல் இனத்தவர் மற்றும் பட்டியல் பழங்குடியர் மையத்தின் சார்பாக நடைபெறுகிற இந்த மாநாட்டில் கலந்து கொண்டு எனக்கு பின்னால் உரையாற்ற இருக்கிற மாண்புமிகு மத்திய அமைச்சர் அவர்களே, மரியாதைக்குரிய மாண்புமிகு அமைச்சர் அண்ணன் தாமோ அன்பரசன் அவர்களே, மாண்புமிகு ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நலத்துறை அமைச்சர் அவர்களே, இந்த நிகழ்ச்சியிலே வரவேற்புரையாற்றி இருக்கிற ஜாயின்ட் செக்ரட்டரி திருமதி மெர்சி அவர்களே, மாவட்டத்தினுடைய கூடுதல் ஆட்சியர் அவர்களே, இந்த நிகழ்ச்சியிலே கலந்து கொண்டிருக்கிற ஆதிதிராவிடர் நலத்துறையினுடைய செயலாளர் மரியாதைக்குரிய ஜகவர் சார் அவர்களே, தாட்கோனுடைய எம்டி திரு மரியாதைக்குரிய திரு கந்தசாமி அவர்களே, எனக்கு முன்னால் உரையாற்றி இருக்கிற எங்கள் மாவட்ட திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய செயலாளர், நாடாளுமன்றத்தினுடைய மேலவை உறுப்பினர் மரியாதைக்குரிய அண்ணன் எஸ்கே அவர்களே, எனக்கு பின்னால் உரையாற்ற இருக்கிற தமிழக அரசினுடைய அரசு கொறடா மரியாதைக்குரிய சகோதரர் கோவி செழியன் அவர்களே, மேடையில் விட்டிருக்கிற இந்த துறையைச் சேர்ந்த அதிகாரிகளே, அலுவலர்களே, இந்த நிகழ்ச்சியிலே கலந்து கொண்டு விடைபெற்று சென்றிருக்கிற பள்ளி கல்வித்துறையினுடைய அமைச்சர் அன்பிற்குரிய சகோதரர் மகேஷ் பொய்யாமொழி அவர்களே, உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இன்றைக்கு நடைபெறுகிற இந்த மாநாடு மத்திய மாநில அரசுகள் தாழ்த்தப்பட்ட ஆதி திராவிட மற்றும் பழங்குடியின மக்களுக்கான பொருளாதார ரீதியில் பொருளாதார வளர்ச்சியை அவர் எடுத்து செல்வதற்கான திட்டங்களை இந்த மாநாடு மூலமாக எடுத்துரைத்து அவர்களை பயன்படுத்திக் கொள்வதற்கான வழிவகைகளை செய்வதற்காக இந்த கூட்டம் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. எனக்கு முன்னால் பேசிய நம்முடைய நாடாளுமன்றத்தினுடைய மேலவை உறுப்பினர் அண்ணன் எஸ்கே அவர்கள் சொன்னதை போல பல்வேறு மாநிலங்களிலே இந்த மக்களுக்கான சலுகைகள் வகுக்கப்பட்டிருந்தாலும் கூட தமிழகத்தை பொறுத்தளவு தந்தை பெரியார் அவர்களும் பேரறிஞர் அண்ணா அவர்களும் தலைவர் கலைஞர் அவர்களும் காட்டிய வழியின் அடிப்படையில் சமூக ரீதியான அந்தஸ்து, சோசியல் ஸ்டேட்டஸ் இந்த மக்களுக்கு கிடைக்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான். ஆனால் அம்பேத்கர் அவர்கள் வகுத்து தந்த அரசியலமைப்பு சட்டத்தினுடைய அந்த உரிமைகள் இந்த மக்களுக்கு எந்த வகையிலும் குறைந்துவிடக் கூடாது என்பதற்காக திட்டங்களை கொண்டு வந்த அரசு திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய அரசு. 1974 தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் இந்த நாட்டினுடைய முதலமைச்சராக இருந்த நேரத்தில் தான் தாட்கோ என்ற ஒரு நிறுவனத்தை உருவாக்கி ஆதி திராவிட மக்கள், பழங்குடியின மக்கள் சலுகைகளை பெற்றிட வேண்டும், பொருளாதாரத்தின் அடிப்படையில் அவர்கள் கடன்கள் வழங்கி அல்லது சலுகைகள் வழங்கி மானியங்கள் வழங்கி பொருளாதாரத்தினுடைய அடிப்படையில் இந்த மக்கள் முன்னேறிட வேண்டும் என்பதற்காக திட்டங்களை வகுத்து செயல்படுத்திய அரசு திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய அரசு. தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் எந்த திட்டங்களை வகுத்து எடுத்தார்களோ அதைத்தான் இன்றைக்கு திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய தலைவராக இருக்கிற மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் இந்த மக்களுக்கு, ஆதி திராவிட மற்றும் பழங்குடியின மக்களுக்கு சலுகைகள் மட்டுமல்லாமல் உரிமைகள் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் ஒரு ஓய்வு பெற்ற நீதிபதியினுடைய தலைமையில் SC/ST கமிஷனை உருவாக்கி இன்றைக்கு அவர்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய இன்னல்களை எல்லாம் சட்ட ரீதியாக தீர்வு கண்டு அவர்களை காப்பாற்றி வருகிறார்.
தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் முதலமைச்சராக இருந்த நேரத்தில் தான், திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய ஆட்சி இருந்த நேரத்தில் தான் 16% உரிமைகளை பெற்றிருந்த, சலுகை பெற்றிருந்த ஆதிராட சமுதாய மக்களுக்கு 18% ஒதுக்கீடு செய்திருந்தார்கள். எஸ்டிக்களுக்காக, மலைவாழ் மக்களுக்காக சலுகைகளை, உரிமைகளை இல்லாத இருந்த நேரத்தில் அவர்களுக்கும் ஒரு சதவீதம் ஒதுக்கி கொடுத்த அரசு திராவிட முன்னேற்ற கழக அரசு. அண்ணன் எஸ்கே அவர்கள் சொன்னதை போல வீடு கட்டி கொடுக்கக்கூடிய திட்டங்கள் மாத்திரமல்ல, குடியிருப்பதற்கு வீட்டுமனை பட்டாக்களே இல்லாத ஆதிதிராவிட மக்கள் இருந்தார்கள். அவர்கள் வாய்க்காலிலும் களத்திலும் களத்து வெட்டிலும் குடியிருந்த அந்த மக்களுக்கு அடிப்படை உரிமைகள் நாடு விடுதலை பெற்ற பிறகு கூட, நாடு விடுதலை பெற்று விட்டது, இந்த நாட்டிற்கு அரசியலமைப்பு சட்டம் வந்து விட்டது. ஆனால் ஆதிதிராவிட மக்கள் சலுகைகளை இல்லாமல், குடியிருப்பதற்கு கூட இடமில்லாமல் இருந்தவர்களுக்கு வீட்டுமனை பட்டாக்களை தந்து உரிமை கொடுத்த அரசு திராவிட முன்னேற்ற கழக, கலைஞருடைய அரசு, திராவிட மாடல் அரசு என்பதை நாம் மறந்துவிடக் கூடாது. இந்த திட்டங்கள் எல்லாம், இந்த உரிமைகள் எல்லாம் கிடைப்பதெல்லாம் அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் அடிப்படையில் தவிர சனாதனத்தின் அடிப்படையில் அல்ல. அரசியலமைப்பு சட்டம் அண்ணல் அம்பேத்கர் அவர்கள் கொடுத்திருக்கிற அந்த உரிமை, ஆனால் அம்பேத்கர் கொண்டு வந்த அந்த கான்ஸ்டிடியூஷன், அது அரசியலமைப்பு சட்டம் என்பது மக்களுக்கு உரிமைகளை கொடுப்பது. சனாதனம் என்பது மக்களை அடிமைப்படுத்துவது. ஒரு காலத்தில் நீங்கள் பார்க்கலாம், சாணிப்பால் சவுக்கடி கொடுத்தார்கள். திருவாரூரில் தேர் இழுக்கிற போது தேர் இழுக்கக்கூடியவருக்கு சவுக்கால் அடித்தான், சாணிப்பால் கொடுத்தார். அது சனாதனம், அது வர்ணாசிரமம், அது மனு தர்மம். ஆனால் தலைவர் கலைஞருடைய ஆட்சி இன்றைக்கு நடைபெறுகிற திராவிட மாடல் ஆட்சி என்பது, ஆனால் அம்பேத்கர் அவர்கள் எந்த அரசியலமைப்பு சட்டத்தின்படி இந்த ஆதிதிராவிட மக்களுக்கும் பழங்குடி மக்களுக்கும் உரிமைகளை கொடுத்தார்களோ அந்த உரிமைகளை பெற்று தரக்கூடிய அரசு இன்றைக்கு நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. இன்றைக்கு கூட 2016 இந்த திட்டங்கள் கொண்டு வந்ததாக சொன்னார்கள். ஆனால் 1974 இந்த மக்களுக்கு தந்தை பெரியார் அவர்கள் எதை நினைத்தார்களோ, இந்த மக்களுக்கு மற்ற சமுதாய மக்களோடு சமமாக நடத்த வேண்டும் என்று நினைத்தார்களோ அதற்கான திட்டங்களை வகுத்து இன்று வரை சலுகைகளை வழங்கி இந்த மக்களும் மற்ற மக்களுக்கு சமமாக இருக்கிறார்கள். நீதிமன்றத்தில் நீதிபதிகளாக இருக்கிறார்கள், மாவட்டத்தினுடைய ஆட்சியர்களாக இருக்கிறார்கள், உயர்ந்த அதிகாரிகளாக இருக்கிறார்கள், சட்டமன்ற உறுப்பினர், நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக இருக்கிறார். இன்னும் சொல்ல போனால் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய திராவிட மாட ஆட்சியில் தான் ஒரு கொறடாவாக ஒரு ஆதிராட சமுதாயத்தைச் சேர்ந்த அன்பிற்கு கோவி செழியன் அவர்கள் இருக்கிறார். ஆக இப்படிப்பட்ட சலுகைகளை மத்திய அரசு, ஒன்றிய அரசு எந்த நிலைக்கு எடுத்தாலும் எங்களுடைய கொள்கை, ஆனால் அம்பேத்கர் அவர்கள் கொடுத்த அந்த அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் என்ன இந்த மக்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறதோ அதற்கான அங்கீகாரத்தை கொடுத்து அந்த மக்களை மேம்படுத்தக்கூடிய அரசுதான் இந்த அரசு. அதற்காக இன்றைக்கு 2 அமைச்சர்கள் இங்கே அமர்ந்திருக்கிறார். இந்த தொழில்துறை அமைச்சர் இருந்து இந்த மக்களுக்கான சலுகை வழங்குகிறார். ஆதிதிராவிட சமுதாய மக்களுக்காக ஆதிதிராவிட துறைக்கு இருக்கிற அமைச்சர் வழங்குகிறார். ஆக இந்த அமைச்சர்கள் இருவரும் வந்திருந்து இந்த திட்டங்களை இந்த பகுதி மக்களுக்கு, டெல்டா மக்கள் தான், டெல்டா பகுதியில் இருக்கக்கூடிய ஆதிதிராவிட பழங்குடியின மக்கள் தான் அடிமைகளாக இருந்தவர்கள். ஆண்டார் அடிமைகள் இங்குதான் இருந்தது. நிலச்சுவார்ந்தார்களுக்கு அடிமையாக இருந்தார்கள். அக்ரஹாரத்திற்குள்ளே போக முடியாது, வேட்டி கட்டி கொள்ள முடியாது, செருப்படைய முடியாது. இந்த உரிமைகள் எல்லாம் பெற்று தந்தது திராவிட இயக்கங்கள் தான். அந்த இயக்கத்தினுடைய அமைச்சர்கள் இன்றைக்கு வந்திருக்கிறார்கள். மத்திய அமைச்சர், யூனியன் மினிஸ்டர் வந்திருக்கிறார். உங்களை அத்தனை பேரையும் பாராட்டி இந்த சலுகைகள் அண்ணன் எஸ்கே அவர்கள் சொன்ன போல சாதாரண மக்களுக்கும் சுலபமாக சென்றடைவதற்கு நீங்கள் வழிவகைகளை செய்ய வேண்டும் என கேட்டு தந்த வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி முடித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். தேங்க்யூ சார். அடுத்ததாக மதிப்பிற்கும் மரியாதைக்குரிய தாட்கும் மேலாண்மை இயக்குனர் திரு கந்தசாமி IAS அவர்களை அழைக்கிறேன். Honorable Minister of State, Ministry of MSME, Government of India. Honorable Minister of Micro, Small and Medium Industries, Government of India. Our Honorable Minister, Adi Welfare, Hill Tribes and Bonded Labor Government of Tamil Nadu, and our respected Chairman, Thoughtco, and our respected Additional Chief Secretary to the Department of Adi and the Tribal Welfare Department. எனது பேர் கந்தசுவாமி, MD தாட்கோ. இங்கே தாட்கோ மூலமாக பல்வேறு திட்டங்களை நாம் செயல்படுத்தி கொண்டிருக்கிறோம். அதை குறிப்பாக சில திட்டங்களை உங்களுக்கு முன் வைப்பதற்காக நான் உங்கள் முன்னால் நின்று கொண்டிருக்கின்றேன். முதலாவதாக தாட்கோ
நிறுவனத்தின் மூலமாக பல்வேறு திட்டங்களை செயல்படுத்தினாலும் அதை ஒரு பெரிய ஒரு ப்ராட் வியூவாக பிரித்தோம் அப்படின்னாக்கா நாங்கள் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ப்ளஸ் வந்து லைவ்லிஹுட் ஆக்டிவிட்டீஸ் பொருளாதார ரீதியாக மக்களுக்கு உதவி செய்வது. அந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆக்டிவிட்டீஸில் வெல்ஃபேர் டிபார்ட்மெண்ட், இந்த ட்ரைபல் டிபார்ட்மெண்ட்டாக இருக்கட்டும், இல்லை சோசியல் நம்ம வெல்ஃபேர் ட்ரைபல் டிபார்ட்மெண்ட் அவங்களுக்கு உண்டான கட்டிட பணிகள், ஹாஸ்டல், ஸ்கூல்ஸ், இது மாதிரி கட்டிட பணிகளை நாங்கள் செய்து கொண்டிருக்கின்றோம். அதை போக பொருளாதார மேம்பாட்டு திட்டங்கள், தொழில் முனைவோர் மேம்பாட்டு திட்டம், துரித மின் இணைப்பு திட்டம், இதெல்லாம் வந்து இந்த ஸ்கீம்ஸில் வந்து நாங்கள் கவர் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ தொழில் முனைவோர் மேம்பாட்டு திட்டம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னாக்க நம்மளுக்கு வந்து அந்த திட்டத்தின் மூலமாக ஆதி திராவிடர் வகுப்பை சேர்ந்தவர்களாக இருந்த 30%, அதிகபட்சமாக 2.25 லட்சமும் அவர்களுக்கு மானியமாக வழங்கப்படுகிறது. பழங்குடியினர் வகுப்பினரை சேர்ந்த 50%, அதற்கு அதிகபட்சமாக 3.25 லட்சம் ரூபாயை நம்ம வழங்கப்படுகிறது. இதில் ஆண்டு வருமானம் 3 லட்சம் ரூபாய். விண்ணப்பதாரர்கள் வந்து 18 வயசுலேருந்து 65 வயசு வரைக்கும் இருக்க வேண்டும். இந்த கடந்த 3 ஆண்டுகளில் வந்து நம்ம 13,400 பயனாளிகளுக்கு இந்த திட்டத்தின் மூலமாக பயனளிக்கப்பட்டு கிட்டத்தட்ட 642 கோடி ரூபாய் இந்த கடந்த 3 ஆண்டுகள் ஆதி திராவிட வகுப்பினர்களுக்கு மட்டும் வழங்கப்பட்டுள்ளது. கடந்த 3 ஆண்டுகளில் தொடர்ந்து பழங்குடியினர் வகுப்பினர்கள் 1522 நபர்களுக்கு 58 கோடி ரூபாய் நம்ம செயல்படுத்தப்பட்டுள்ளது. அடுத்தபடியாக நெக்ஸ்ட் இதான் எங்கள் திட்டங்களின் மூலமாக பயனடைந்தவர்களுடைய புகைப்படங்கள் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. தொடர்ந்து துரித மின் இணைப்பு திட்டம். ஸோ இந்த திட்டம் வந்து இப்போ 4 HP நம்ம விவசாய பணிகளுக்காக அந்த நிலங்களில் வந்து அந்த மோட்டார் குறைதிறன் பொருத்தும் பணி. இது நம்மளுடைய டான்ஜெட்கோ மூலமாக அவர்களுக்கு முன் உரிமை கொடுத்து அந்த திட்டத்தின் மூலமாக செயல்படுத்தப்படுகிறது. இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா வந்து அந்த ஹெச்பிக்கு தகுந்தாப்பில் நம்மளுக்கு வந்து அந்த மானியம் தொகை வழங்கப்பட்டு வருகிறது. இதில் அந்த மானியம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா 2.25 லட்சத்திலிருந்து 3,60,000 வரைக்கும் நாம் இந்த மானியம் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. இந்த திட்டத்தின் கீழே வந்து 1824 பயனாளிகள் வந்து கிட்டத்தட்ட 29 கோடி வந்து இதுவரைக்கும் பயன்பெற்றிருக்கிறார்கள். அதற்கு பின்பாக அதனுடைய புகைப்படங்கள் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. அடுத்தபடியாக நிலம் வாங்கும் திட்டம். அதாவது ஒரு ஷெட்யூல் காஸ்ட் அண்ட் ஷெட்யூல் ட்ரைப்ஸ் அல்லாத மக்களிடமிருந்து இந்த ஆதி திராவிடர் பழங்குடியினர் சேர்ந்தவர்கள் அந்த இடத்தை வாங்குவதற்கு இந்த திட்டம் இதுவரை செயல்பட்டு வந்து இந்த ஆண்டு முதல் புதிய அரசு வந்ததுக்கப்புறம் இந்த ஆண்டு முதல் வந்து இது வந்து இந்த 2.5 லட்சம் இருந்த ஸ்கீமை வந்து நம்ம அதிகபட்சமாக 50%, அவர் எந்த லேண்ட் வாங்குறோமோ அந்த 50%க்கு அதிகபட்சமாக அவங்களுக்கு 10 லட்சம் வரை, 3 லட்சத்திலிருந்து 10 லட்சம் வரைக்கும் உயர்த்தி கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த திட்டத்தில் இதுல இந்த வருஷம் வந்து இதோடைய சிறப்பு என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னாக்க, இது வரைக்கும் நம்மளுக்கு வந்து அந்த நிலத்தின் வந்து சந்தை மதிப்பு வந்து நம்ம கணக்கெடுக்கிற இடத்துல நம்மளுடைய அந்த கைட்லைன் வேல்யூக்கு தான் நம்ம அந்த உதவி செய்து கொண்டிருந்தோம். அந்த மானியமும் ஃபிக்ஸ் பண்ணி கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால் இந்த ஆண்டிலிருந்து வந்து சந்தை மதிப்பை வந்து நம்ம எடுத்துருக்கோம். இதனால வந்து பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படும். 2வது 10 லட்சம் வரைக்கும் நம்ம கொடுக்கறதுனால இதில் அதிக பயனாளிகள் பயன்படுவதற்கு இதில் அதிக வாய்ப்பு இருக்கு. இந்த வருஷம் அறிவிப்பில் வந்து 200 பயனாளிகளுக்கு 10 கோடி மதிப்பீட்டில் இந்த திட்டம் செயல்படுத்த அரசாணையும் பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. இதைத் தொடர்ந்து அந்த சில போட்டோஸ் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. நில மேம்பாட்டு திட்டம். இந்த நில மேம்பாட்டு திட்டத்தில் நம்ம நிலம் இருக்கு, இல்லை நிலம் நம்ம வந்து இந்த திட்டத்தின் மூலமாக வாங்கியிருக்கோம். ஆண்டுதோறும் வந்து ஆழ்துளைகளுக்கு, திறந்தவெளி கிணறுகள், பம்பு செட்டு, இந்த மாதிரி செயல்பாடுகளுக்காக நம்ம வந்து 30%, 2.25 லட்சம் ரூபாய் வந்து மானியத்தில் கொடுத்துட்ருக்கோம். அதுவே வந்து பழங்குடியினர் வகுப்பினர் 50%, 3.25 லட்சம் ரூபாயில் வந்து கொடுத்துட்ருக்கோம். இதில் இந்த கடந்த 3 ஆண்டுகளில் 5,527 லட்சம் ரூபாய் வந்து நம்ம 146 ஆதி திராவிட வகுப்பை சேர்ந்தவர்கள் இந்த திட்டத்தின் மூலமாகவும் 23 லட்சம் மதிப்பீட்டில் 6 பழங்குடியினர்கள் இந்த திட்டத்தின் மூலமாக பயனடைத்தி உள்ளார்கள். இதை தொடர்ந்து புகைப்படங்கள், அதை தொடர்ந்து நமக்கு இளைஞர்களின் சுய வேலை வாய்ப்பு திட்டம். இது வந்து 18 முதல் வந்து 45 வயதுக்கு உட்பட்டவர்களுக்கு இளைஞர்களுக்கான சுய வேலைவாய்ப்பு திட்டம். அவர்கள் கொடுக்குற அந்த வேலைவாய்ப்பு திட்டத்தில் நம்ம கடந்த 3 ஆண்டுகளில் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 215 கோடி வந்து நம்ம செயல்படுத்தப்பட்ட 3,916 ஆதி திராவிடர் பயனாளிகள் பயனடைந்துள்ளார்கள். 394 லட்சம் மதிப்பீட்டில் 52 பழங்குடியினர்கள் வந்து கடந்த 3 ஆண்டுகளில் வந்து பயனடைந்தார்கள். அந்த பயனாளிகளுடைய பட்டியல் தான் இப்போ வந்து உங்களுக்கு பின்னாடி அந்த போட்டோவாக இணைக்கப்பட்டுள்ளது உங்கள் பார்வைக்காக. இளைஞர்களின் சிறப்பு சுய வாழ்க்கை கிளினிக், அதாவது இதில் வந்து அந்த
மெடிக்கல் படித்தவங்க இல்லை இந்த ஃபார்மசி நடத்தின மாணாக்களுக்கு அவர்களுக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் தான் இந்த ஸ்கீமை வந்து நம்ம செயல்படுத்தி கொண்டுட்டு இருக்கோம். இதுலேயும் வந்து அவங்களுக்கு 30% 2.25 லட்சம் ரூபாய் அவங்களுக்கு அந்த கிளினிக் வைக்கிறதுக்கு உண்டான செலவுகளை நம்ம செய்து கொடுப்பதற்காக இந்த திட்டத்தின் வகுக்கப்பட்டு உள்ளது. இது வரைக்கும் வந்து நமக்கு 253 லட்சம் மதிப்பிட்ட 33 ஆதிதிராவிடர் பயனாளிகள் இதுவரைக்கும் பயனடைந்தார்கள். எங்கள் பயனடைந்த பயனாளிகளின் போட்டோ இணைக்கப்பட்டுள்ளது. இது அல்லாது வந்து தனிப்பட்ட நபர்கள் கடன் போக சுய உதவி குழுக்களுக்கு மூலமாக பொருளாதார அடிப்படை முன்னேற்றத்துக்காக நம்ம இதுவரைக்கும் நம்ம அந்த குழுக்களுக்கு உதவி வழங்கின வகையில் வந்து கிட்டத்தட்ட 6,972 லட்சம் வந்து 1,240 சுய உதவி குழுக்கள் ஆதி திராவிட வகுப்பை சேர்ந்தவர்களுக்கும் 269 லட்சம் 40 சுய உதவி குழுக்களை சேர்ந்தவர்களுக்கும் இதுவரைக்கும் நம்ம பயனடைந்திருக்கின்றார்கள். விவசாய மின் மோட்டார் திட்டம் வழங்கும் திட்டம் அதில் வந்து நம்மளுக்கு 202 கோடி மதிப்பீட்டில் வந்து 1,800 ஆதிதிராவிட பயனாளிகள் நீர்ப்பாசன வசதிக்காக பிவிசி குழாய் அமைத்தல், நிலம் இருக்கு, கேன் இருக்கு, போர்வெல் இருக்கு. ஆனால் அவருடைய விவசாயம் பண்ணக்கூடிய இடத்துக்கு வந்து அந்த பிவிசி குழாய் அமைத்து எடுத்து செல்வதற்காக இது வரைக்கும் வந்து 200 பழங்குடியினர்களுக்கும் 1,800 ஆதிதிராவிடர் வகுப்பை சார்ந்தவர்களுக்கும் 3 கோடி ரூபாயில் வந்து கடந்த 3 ஆண்டுகளில் செயல்படுத்தப்பட்டுள்ளது. திறன் மேம்பாடு இதில் பல்வேறு பயிற்சிகளை வந்து நாங்கள் வந்து தாட்கோ மூலமாக அந்த பயனாளிகளுக்கும் அந்த வேரியஸ் ஏஜ் குரூப் அது அல்லாது அந்த ஏஜ் குரூப் அல்லாது அவங்களுடைய திறமையை வந்து எப்படி அந்த தொழில் முனைவோருக்கு அந்த பகுதியில் வாழக்கூடிய ரா மெட்டீரியல் எப்படி இருக்குது, அவங்களுக்கு உள்ள திறமைகள் எப்படி இருக்குது, எப்படி பயிற்சி கொடுத்தா அதை வச்சு அவங்களுக்குடைய எனக்கு நிறைய மாவட்டத்தில் வந்து அந்த ரா மெட்டீரியல் அங்கே உற்பத்தியாகும். அதை வெளி மாவட்டத்துக்கு கொண்டு போய் அதை உற்பத்தி செய்து திரும்ப அவங்களே அதை வந்து வாங்கக்கூடிய நிலைமையை வந்துட்டு இருக்கு. இதெல்லாம் மாற்றணும் அப்படிங்கிறக்காக அவர்களுக்கு அங்கேயே பயிற்சி கொடுத்து இந்த பொருளாதார ரீதியாக அவங்களை முன்னேற்றத்துக்காக இந்த திறன் மேம்பாட்டை பயிற்சி கொடுத்து அதன் மூலமாக அவர்களுக்கு தாட்கோ மூலமாக லோன் கொடுத்து நம்ம செய்து கொண்டிருக்கின்றோம். இதில் அடுத்தபடியாக இது தொடர்ந்து வந்து நம்ம தாட்கோவில் பல்வேறு வேலை வாய்ப்பு அது படித்த இளைஞர்களுக்கு பல்வேறு வேலை வாய்ப்புகள் இதை எல்லாரும் வந்து உங்கள் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய இளைஞர்கள் அவர்கள் வந்து பல்வேறு நிறுவனங்களுடன் நாம் இணைந்து பல்வேறு திட்டங்களை நாமெல்லாம் செய்து கொண்டிருக்கின்றோம். HCL நிறுவனத்துடன் நம்ம செய்து கொண்டு அவர்களுக்கு 5 ஆண்டுகளுக்கு 4 ஆண்டு காலம் வந்து பயிற்சியுடன் வேலைவாய்ப்போட சம்பளத்தோட அவர்களுக்கு கொடுத்து கொண்டிருக்கின்றோம். IIT மெட்ராஸோட இணைந்து அவர்களுக்கு வந்து அந்த மாணாக்களுக்கு 12th முடித்த மாணவர்களுக்கு அவர்களுக்கு ஒரு சின்ன பயிற்சி கொடுத்து அவங்களுக்கு வந்து BS டேட்டா சயின்ஸ் அப்படின்ற ஒரு கோர்ஸை நம்ம குடிச்சு கொண்டிருக்கிறோம். அடுத்து வந்து மெரைன் இன்ஜினியரிங் கப்பலில் வந்து பண்ணி கொடுக்கறதுக்கு இது எல்லாமே வந்து நம்ம பயிற்சியை கொடுத்து அவர்களை விட்டுட்டு போகிறது கிடையாது. பயிற்சி கொடுத்தது அந்த பயிற்சியை பெற்றதுக்கு அப்புறம் அவர்களுக்கு அந்த எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, அதாவது எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டினா ஒரு சாதாரண சேலரி கிடையாது. மற்ற கம்பெனியோட ஒரு இன்டர்நேஷனல் MNC கம்பெனியோட ஸ்டாண்டர்டுக்கு என்ன சம்பளம் வாங்குறாங்களோ அந்த சம்பளத்துக்கு இவர்களுக்கு நிகராக வாங்குவதற்கு முயற்சி எடுக்கப்பட்டு இந்த திட்டங்கள்லாம் இப்போது செயல்பாட்டில் வந்து கொண்டிருக்கின்றது. நெக்ஸ்ட் அடுத்து வந்து நமது மெடிக்கல் டீகோடிங்னா இன்னைக்கு இருக்கிற அந்த இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி எல்லாம் வந்து அவங்களுக்கு அந்த மெடிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட்டை வந்து கோடிங் பண்ணி கொடுக்குறதுக்கு அதை வீட்டிலே இருந்து செய்யக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது. அவர்களுக்கு சின்ன பயிற்சி கொடுத்து அந்த நிறுவனத்தின் மூலமாக பயிற்சி கொடுத்து ஒரு கம்பெனியில் அவங்களோட ஜாயின் பண்ண விட்டு அவங்களுக்கு தேவையான எக்யூப்மெண்ட் வாங்கி கொடுத்து அவர்கள் வீட்டிலேயே இந்த பயிற்சியை வந்து செய்து கொடுக்கறதுக்காக வேண்டி இந்த முயற்சியும் நாங்கள் எடுத்துக்கொண்டிருக்கின்றோம். அடுத்தபடியாக ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட். இந்த ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட்னா நம்ம வந்து இது வந்து கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவோட டூரிசம் டெவலப்மெண்ட்டோட ரெஜிஸ்டர் பண்ண ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன். சென்னை தரமணியில் இருக்கிற இந்த இன்ஸ்டிடியூஷன் வெரி ரெப்யூட்டட் இன்ஸ்டிடியூஷன். இது வந்து ஒரு மல்டிநேஷனல் கம்பெனிலேருந்து வந்து அமெரிக்கா அந்த மாதிரி யூரோப் அந்த மாதிரி நாடுகள்லேருந்து வந்து இங்கே படித்த இளைஞர்களை வந்து குறைந்த சம்பளம் 70,000 அவர்கள் பணி நியமனம் ஆரம்பிக்கப்படுகிறது. இங்கு படித்த மாணாக்கர்கள் வெளிநாட்டில் வேலை செய்கிறதையும் அவர்களையும் உணர்ந்ததுக்கப்புறம் இந்த இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸோட நம்மளுடைய செயல்பாடுகள் செய்து கொண்டிருக்கின்றோம். அடுத்து வந்து கட்டுமான பணிகள். இது வரைக்கும் நம்ம வந்து இந்த கடந்த 3 ஆண்டுகளில் தாட்கோ நிறுவனம் மூலமாக நம்ம 80,450 பயனாளிகள் 939 கோடி இதுவரைக்கும் வந்து கடந்த 3 ஆண்டுகளிலும், அதே போல பழங்குடியின வகுப்பை சேர்ந்தவர்கள் 2,500 பயனாளிகளும் 6,535 லட்சம் இதுவரைக்கும் நமது செலவிடப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. அடுத்து வந்து நமது கட்டுமான பணிகள், நமது வெல்ஃபேர் டிபார்ட்மெண்ட் அண்ட் ட்ரைபல் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு தேவையான ஹாஸ்டல், ஸ்கூல் அண்ட் காலேஜ் பில்டிங்ஸ் வந்து நம்ம கட்டி கொண்டு இருக்கிறோம். இதனுடைய போட்டோக்கள் இணைக்கப்பட்டு கொண்டு இருக்கின்றது. எங்களுடைய பணி தொடர்ந்து இந்த மக்கள் நலனுக்காக
தொடர்ந்து செயல்படுத்திக் கொண்டிருக்கின்றோம். பயனடைய வேண்டும் என்ற வேண்டுகோளுடன் இதுவரைக்கும் எங்களுக்கு வந்து எங்கள் அமைச்சரும் வந்து அடிக்கடி சொல்லிக்கிட்டு இருப்பாங்க, எல்லாம் வந்து சின்ன சின்ன ப்ராஜெக்டாகவே வந்துகிட்டு இருக்காங்க, ஒரு பெரிய ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம ஏன் ஹெல்ப் பண்ண முடியாது, ஏன் நம்ம சப்சிட் பண்ண முடியாது, அதை வந்து நம்ம வந்து டவுடைல் பண்ணி மற்ற டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கிற ஸ்மால் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரீஸ், டிக்கு அந்த மாதிரி இண்டஸ்ட்ரீஸோடு நம்ம டைப் பண்ணி சப்சிடியும் அதிகமாக இருக்குது, அவங்களுடைய பெரிய ப்ராஜெக்ட்ஸை நம்ம மேல் நோக்கி கொண்டு போகணும் அப்படின்ற எண்ணத்தில் தான் நான் இன்னைக்கு வந்து பல்வேறு முயற்சிகளில் நாங்கள் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கோம். தொடர்ந்து நீங்கள் எல்லாம் பயனடைய வேண்டும் என்ற வேண்டுகோளுடன் உங்களிடமிருந்து விடைபெற்றுக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். So we have a video for 2 minutes. Yeah. So it will be benefit for the people. இப்போ நாங்கள் கொத்தடிமையா இல்லை, இப்போ நாங்கள் கௌரவமாகவும் வாழறோம். பயா காசு இருக்குது, நல்லா சமைச்சு சாப்பிட்றோம், நல்ல ரோடு போட்டு கொடுத்துக்கிறாங்க, சுத்தமான குடிநீர் இருக்கு. மகளிர் குழுவில இருந்து பேப்பர் தயாரிக்கிறோம். என்னை பார்த்து நிறைய பிள்ளைங்களும் அந்த அக்கா மாதிரி படிக்கிறோம்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்குலாம் ஒரு முன்னோடியா இருக்கு. தமிழ்நாடு ஆதி திராவிடர் வீட்டு வசதி மற்றும் வளர்ச்சி கழகம் டாட்கோ பழங்குடி மக்களுக்கு வானவில் போன்று பல நலத்திட்டங்களை செயல்படுத்துகிறது. பொருளாதார முன்னேற்றம், மனித கண்ணியத்தை மேம்படுத்துதல், தொழில் முனைவை ஊக்குவித்தல், கல்வி வாய்ப்புகளை அதிகரித்தல், அடிப்படை கட்டுமான வசதிகளை அதிகரித்தல், தொழில் திறன்களை மேம்படுத்துதல், சமூக வளர்ச்சி பாதிப்புகளிலிருந்து தீர்வு. 2021-2022 ஆண்டில் 75% பட்டியலின மக்கள் பயனடைந்தார்கள். 124% பொருளாதார இலக்கை எட்டியது டாட்கோவின் பொருளாதார வளர்ச்சி திட்டம். கடந்த 3 ஆண்டுகளில் 2160 பழங்குடியினர் 6997 லட்சம் செலவில் பொருளாதார வளர்ச்சி திட்டங்களில் பயனடைந்துள்ளனர். சிறப்பு கூறு திட்டத்தின் கீழ் 84 பட்டியலினத்தவர்கள் தேசிய பட்டியலின நிதி மற்றும் மேம்பாட்டு கழகத்தின் மூலம் கல்வி மற்றும் தொழில் கடன் பெற்றனர். தேசிய சஃபாய் கரம்சாரிஸ் நிதி மற்றும் மேம்பாட்டு கழக உதவியுடன் 670 நபர்கள் பயனடைந்துள்ளனர். 2021-2022 ஆண்டில் 334 பழங்குடியினர் தேசிய பழங்குடியினர் நிதி மற்றும் வளர்ச்சி கழகத்தின் மூலம் தொழில் மேலும் கல்வி கடன் உதவி பெற்றனர். 11 மாவட்டங்களில் துப்புரவாளர்கள் அடையாளம் கண்டறியப்பட்டு அவர்களுக்கோ அல்லது அவர்கள் வாரிசுகளுக்கோ நிதி உதவி வழங்கப்பட்டது. பாபு ஜெகஜீவன் ராம் சத்ரவாஸ் யோஜனா திட்டத்தின் கீழ் 12 பெண்கள் விடுதியும் 1 ஆண்கள் விடுதியும் 2021 ஆண்டில் கட்டி முடிக்கப்பட்டது. ஏகலவ்யா மாடல் ரெசிடென்ஷியல் ஸ்கூல்ஸ் திட்டத்தின் கீழ் 1 கட்டி முடிக்கப்பட்டும் 4 பணிகள் நடந்து கொண்டும் இருக்கின்றன. டாட்கோ பட்டியலினத்தவர்களுக்கும் பழங்குடியினர்களுக்கும் கல்வித்துறையில் பல சிறப்பு முயற்சிகள் எடுத்து வருகின்றன. எம்ப்ளாய்மெண்ட் லிங்க்ட் கிராஜுவேஷன் ஸ்கீம், கேரியர் பாத் டிகிரி ப்ரோக்ராம் இன் IIT மெட்ராஸ், பேங்க் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் கோச்சிங், மர்ச்சன்ட் நேவி கோர்ஸ் ஃபார் BE ஸ்டூடெண்ட்ஸ் போன்ற முன்மாதிரி திட்டங்களை பட்டியலின மற்றும் பழங்குடியின முதல் தலைமுறை பட்டதாரிகளுக்காக செயல்படுத்துகிறது. திருவண்ணாமலை மாவட்ட நிர்வாகம் இருளர்களின் மேம்பாட்டுக்காகவும் ஜவ்வாது மலைவாழ் இருளர் வாழ்வாதாரம் உயர்வதற்காகவும் முக்கிய திட்டங்களை செயல்படுத்தியுள்ளது. வந்தவாசி தாலுகாவில் உள்ள மீசநல்லூர் என்ற இடத்தில் 101 ஏக்கர் நிலப்பரப்பை தேர்ந்தெடுத்தது. ஒருங்கிணைந்த வளர்ச்சி என்ற அடிப்படையில் இருளர்களின் அன்றைய வாழ்வு முறை மேலும் பின்னணியிலிருந்து மேம்படுவதற்காக இந்த திட்டத்தை உருவாக்கியது. கொத்தடிமை தொழிலாளர்களாக இருந்த இருளர்களை மீட்டு முன்மாதிரி மறுவாழ்வு திட்டமாக உருவாக்கப்பட்டதே இந்த மீசநல்லூர் ஒருங்கிணைந்த சமூகம். இங்கு அனைத்து தேவைகளும் பூர்த்தி செய்யப்பட்டுள்ளது. அடிப்படை வசதிகள் அனைத்தும் கொண்ட 143 வீடுகள், இணைப்பு தெருக்கள், சாக்கடைகள், தெரு விளக்குகள், சூரிய சக்தி, கோபார் கேஸ், ஒருங்கிணைந்த வளர்ச்சி மையம், மாட்டு கொட்டகங்கள், பால் சொசைட்டி, சமூக நலக்கூடம், தோட்டம், பார்க், ரேஷன் கடை, மீன் வளர்ப்பு குளம் போன்றவை. ஜவ்வாது மலையில் பல பரிமாணங்களில் வளர்ச்சி ஏற்படுத்தி ஏழ்மையிலிருந்து விடுவிக்கும் திட்டம் வகுக்கப்பட்டது. இருளரின விவசாயிகளின் வாழ்க்கை தரத்தை மேம்படுத்தி நிரந்தர வளர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. இந்த புது முயற்சியில் விவசாயிகள் தொழில் முனைவோராகுதல், பாசன வசதிகள் மேம்பாடு, உற்பத்தி திறன் வளர்ச்சி, சுழற்சி முறை விவசாயம், பணப்பயிர்கள் உற்பத்தி, பொது விநியோக முறை மேம்பாடு, சுகாதார வசதிகள், கல்வி வசதிகள், பெண்கள் பங்கேற்பு அதிகரிப்பு ஆகிய
அனைத்தும் இந்த மாபெரும் வளர்ச்சியையும் மாற்றத்தையும் ஜவ்வாது மலைவாழ் இருளர்களின் வாழ்க்கையில் ஏற்படுத்தி உள்ளது. டாட்கோ பட்டியல் இனத்தவர்களுக்கும் பழங்குடியினர்களுக்கும் வாழ்க்கை தரத்தை மேம்படுத்தி நிரந்தர வளர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது. Thank you, sir. Thank you so much for giving us the brief about, in fact, the entire context of the benefits, the people who have benefited. So, நிறைய விஷயங்கள் நீங்க எனக்கு ரொம்ப புரியும்படியாகும், ரொம்ப அந்த ஸ்லைட்ஸ் மூலமா ரொம்ப தெளிவா எங்களுக்கு வந்து புரிஞ்சிச்சு என்ன இது வரைக்கும் நடந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி. So yes, இப்போ அந்த தருணம் honorable minister அவர்கள் வந்து பேசக்கூடிய அந்த தருணம் வந்தாச்சு. Put your hands together. ஒரு பெரிய கைத்தட்டலுடன் I would like to welcome Honorable Minister of State, MSME Government of India, Shri Bhanu Pratap Singh Verma. Ji, please come and give few words about the MSME and other things. Here you can take this. கயல்விழி இவங்கள சொல்லுங்க. நிகழ்ச்சியின் அடுத்ததாக மாண்புமிகு அரசு தலைமை கொறடா அவர்கள் இப்பொழுது விழா பேருரையாற்றுவார். சொல்லிட்டாங்க வாங்க. ஒன்றிய அரசின் குறு சிறு நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்கள் துறை சார்பில் நடத்தப்படும் பட்டியல் இனத்தவர் மற்றும் பழங்குடியினர் தேசிய தொழில்முனைவோர் மாநாட்டில் கலந்து கொண்டு தலைமை உரையாற்றி சிறப்புரையாற்றி நிகழ்ச்சியை நடத்த வருகை தந்திருக்கின்ற ஒன்றிய அரசினுடைய மாண்புமிகு குறு சிறு நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்கள் துறையினுடைய அமைச்சர் மாண்புமிகு பானு பிரதாப் சிங் வர்மா அவர்களே, இந்த விழாவில் கலந்து கொண்டு நம்முடைய குறு சிறு நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்களின் சார்பில் ஒன்றிய அரசும் மாநில அரசும் வழங்குகிற அந்த திட்டங்களை செயல்படுத்துவதற்கான உத்வேகத்தை அறிவுரையை நமக்கு வழங்க வருகை தந்திருக்கிற மாண்புமிகு அமைச்சர் தமிழக அரசினுடைய சிறு குறு நடுத்தர தொழில்துறை அமைச்சர் மாண்புமிகு அண்ணன் தாமோ அண்ணன் அன்பரசன் அவர்களே, இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு பெருமை சேர்த்து விழாவிற்கான காரணங்களை தொகுத்து உரையாற்றி சிறப்பு செய்த வருகை தந்திருக்கக்கூடிய தமிழக அரசினுடைய ஆதி திராவிட நலத்துறை அமைச்சர் மதிப்பிற்கு மரியாதைக்குரிய மாண்புமிகு சகோதரி கயல்விழி செல்வராஜ் அவர்களே, இந்த நிகழ்ச்சியிலே கலந்து கொண்டு நிகழ்ச்சிக்கான காரண காரியங்களை தெளிவாக எடுத்து உரையாற்றி இருக்கிற தமிழக அரசினுடைய
தாட்கோ நிறுவனத்துடைய சேர்மன், முன்னாள் அமைச்சர், முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர், இந்நாள் சேர்மன் அருமை அண்ணன் மதிவாணன் அவர்களே, இந்த நிகழ்விலே கலந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய மதிப்புமிகு துறையினுடைய அதிகாரிகள், விளக்கு உரையாற்றி இருக்கிற, திட்ட உரையாற்றி இருக்கிற மதிப்புமிகு அருண் ராய் IAS அவர்களே, ஜவஹர் IAS அவர்களே, தாட்கோ MD மரியாதைக்குரிய சகோதரர் கந்தசாமி அவர்களே, இந்த நிகழ்ச்சியில் துவக்கி வைத்து விடைபெற்று சென்றிருக்கிற தஞ்சை மாவட்டத்தினுடைய பொறுப்பு அமைச்சர், பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் மாண்புமிகு அண்ணன் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி அவர்களே, விடைபெற்று சென்றிருக்கிற திருவையாறு தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினர் அண்ணன் துரை சந்திரசேகர் அவர்களே, இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு உரையாற்றி இருக்கக்கூடிய அடிஷனல் கலெக்டர் எங்கள் அன்பு சகோதரர் சுகபத்ரா IAS அவர்களே, நம்முடைய சிறு குறு நடுத்தர தொழில்களுடைய மாநில அளவிலான, மாவட்ட அளவிலான அதிகாரிகள் மற்றும் அலுவலக பெருமக்களே, தாட்கோவினுடைய MD எங்கள் மதிப்புமிகு சகோதரர் அவர்களே, மற்றும் மாவட்ட அளவிலான, மாநில அளவிலான தாட்கோ மற்றும் ஆதிதிராவிட நலத்துறையை சார்ந்த அதிகாரிகளே, அலுவலக பெருமக்களே, ஒன்றிய அரசிலிருந்து வருகை தந்திருக்கிற சிறப்பு உயர் அதிகாரிகளே, நிகழ்ச்சியில் பங்கெடுத்திருக்கக்கூடிய அன்பிற்கினிய தொழில் அதிபர்களே, தொழில் முனைவோர்களே, ஜனநாயகத்தின் தூண்களாக நாங்கள் மதிக்கப்படுகிற பத்திரிகை மற்றும் ஊடகத்துறையை சார்ந்த அருமை தோழர்களே, வருகை தந்திருக்கிற ஆன்றோர்களே, சான்றோர்களே, காவல்துறை நண்பர்களே, இந்த மையத்தை தேசிய அளவிலான பட்டியல் இனத்தவர் மற்றும் பழங்குடியினருடைய மையத்தை இந்த பெரியார் மணியம்மை மையத்தில் நடத்தலாம் என்ற அனுமதியும் அதற்கான பக்கபலமும் வழங்கி இருக்கக்கூடிய இந்த பல்கலைக்கழகத்தினுடைய துணைவேந்தர் அவர்களே, பதிவாளர் அவர்களே, அன்பிற்கினிய பல்கலைக்கழகத்தினுடைய அதிகாரிகள் மற்றும் அலுவலக பெருமக்களே, அரங்கில் குழுமி இருக்கிற ஆன்றோர்களே, சான்றோர்களே, அனைவருக்கும் வணக்கம். துவக்கப்பட்ட நேரத்திலிருந்து பேசுகிற இந்த தருணம் வரை தேசிய அளவிலான பட்டியல் இனத்தவர் மற்றும் பழங்குடியினருக்கான சலுகைகளை குறு சிறு நடுத்தர தொழில்கள் மூலம் எப்படி வழங்க வேண்டும், எப்படி வழங்க முடியும் என்பதை கருத்துரையாகவும் காணொளி காட்சியாகவும் நடத்தப்பட்டு ஒரு மினி மாநாட்டை போல் பெரியார் மணியம்மை மையத்தில் தஞ்சாவூரில் இப்பொழுது நடந்து கொண்டிருக்கிறது. எனக்கு முன்னால் பேசிய தாட்கோ சேர்மன் அருமை அண்ணன் மதிவாணன் அவர்கள் குறிப்பிட்டதை போல தமிழக அரசில் இன்றைக்கு ஒன்றிய அரசுடைய திட்டங்கள் தமிழக அரசுக்கு வருகை தந்து அதிலும் தாழ்த்தப்பட்ட பழங்குடியின் மக்களுக்கு சென்றடைய வேண்டும் என்பதில் கண்ணும் கருத்துமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு முதலமைச்சர் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் என்பதை பெருமையோடு இந்த அரங்கத்தில் நான் பதிவு செய்ய விரும்புகிறேன். அதற்கு காரணம் மாண்புமிகு மத்திய அமைச்சர் அவர்களுக்கு நான் பேசுகிற லாங்குவேஜ் ஆஃப் ஸ்டைல் தெரியவில்லை என்றாலும் கூட அகில இந்திய அளவில் இந்த மாநாட்டை நீங்கள் நடத்தி இருந்தாலும் மற்ற மாநிலங்களில் நடத்தி இருந்தாலும் இந்த மாநாட்டை இந்த பெரியார் மணியம்மை மையத்தில் நடத்துவது 100% சால பொருத்தம். அது தஞ்சாவூருக்கு ஏக பொருத்தம். காரணம், இங்கு இருக்கக்கூடிய தாழ்த்தப்பட்ட பழங்குடியின மக்கள், மிகவும் புறந்தள்ளப்பட்ட மக்கள், அம்பேத்கருடைய சட்ட பாதுகாப்பும் தந்தை பெரியார், அறிஞர் அண்ணா, கலைஞருடைய சமூக போராட்டமும் தான் தாழ்த்தப்பட்டவனை தலை நிமிர நடப்பதற்கு காரணமாக அமைந்தது இந்த தமிழ்நாடு. அதனால்தான் அண்ணன் அவர்கள் சொன்னதை போல தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுக்கான உரிமை என்பது பிச்சை அல்ல. ஆனால் அம்பேத்கர் சட்டத்தால் வகுத்து தந்த உரிமை, அதை நிலைநாட்ட வேண்டும் என்பதற்காக தான் ஒன்றிய அரசு, தமிழக அரசு, அமைச்சர்கள் புடைசூழ இந்த மையத்தை, மாநாட்டை நடத்தி கொண்டிருக்கிறோம். அதன் அடிப்படையில் வரக்கூடிய முன்னேற்றங்கள், வளர்ச்சி, இங்கே மரியாதைக்குரிய தாட்கோ MD சொன்னதை போல ஒரு தாழ்த்தப்பட்டவன் நில வாங்க வேண்டும் என்றால் அதற்கு நாங்கள் நிதி தருகிறோம் என்று சொல்லுகிற அரசு தமிழக அரசும் மத்தியில் இருக்கிற ஒன்றிய அரசும் இதை பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்பதுதான் நம்முடைய எண்ணம். அதை தான் நம்முடைய ராஜ்யசபா உறுப்பினர், மூத்த உறுப்பினர், மாவட்டத்தை வழிநடத்துகிற வல்லமை படைத்த அருமை அண்ணன் SK அவர்கள் இந்த கூட்டத்திற்கான காரணத்தை இன்னும் மக்கள் மத்தியில் எடுத்து சென்று ஏதோ ஒரு இடத்தில் கூடினோம், நடத்தினோம் என்று இல்லாமல்
கணனியிலும் கம்ப்யூட்டரிலும் இருப்பதை காகிதத்தில் ஆதி திராவிடர் மக்களுக்கு கொடுப்பமையானால் 100% பலனடைகிற மாவட்டம் இந்த தஞ்சை மாவட்டம் என்ற இலக்கை அடைய முடியும் என்பதை நம்முடைய ராஜ்யசபா உறுப்பினர் இங்கு சுட்டிக்காட்டி பேசினார். இது ஏக பொருத்தமான ஒரு விழா. இங்கு சுட்டிக்காட்டியதை போல் மத்திய அமைச்சர் வந்திருக்கிறார், மாநில அமைச்சர்கள் வந்திருக்கிறார்கள், பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் துவக்கி வைத்து சென்றிருக்கிறார், IAS அதிகாரிகள் வந்திருக்கிறார்கள். இவ்வளவு பேருடைய வருகையும் தாழ்த்தப்பட்ட பழங்குடி மக்களுடைய முன்னேற்றத்திற்காக மட்டுமே. அதிலும் குறிப்பாக இங்கு வருகை தந்திருக்கிற சிறு குறு நடுத்தர தொழில்துறை அமைச்சர் மாண்புமிகு அண்ணன் தாமு அன்பரசன் அவர்கள் காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் ஆட்சி நடத்தக்கூடிய காஞ்சியின் மன்னன். சென்னையிலிருந்து காஞ்சிபுரம் போனாலும், சென்னையிலிருந்து கும்முடிப்பூண்டி போனாலும், சென்னையிலிருந்து மகாபலிபுரம் போனாலும், எந்த சாலையில் சென்றாலும் 10,000க்கு மேற்பட்ட சிறு குறு நடுத்தர தொழிற்சாலைகளை கொண்டு வந்த பெருமை கலைஞர் அரசில் அருமை அண்ணன் தாமு அன்பரசனுக்கு உண்டு. இது துறை அமைச்சராக இருக்கிற காரணத்தால் அல்ல, அந்த மாவட்டத்தினுடைய பொறுப்பு அமைச்சராக இருந்து பணியாற்றிய காரணத்தால். அதைவிட பெருமை அன்பு சகோதரி கயல்விழி அவர்கள். இந்த துறைக்கு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் யாரை வேண்டுமானாலும் அமைச்சராக நியமித்திருக்கலாம். ஆனால் ஒரு அற்புதமான படித்த பெண்மணியை தாழ்த்தப்பட்ட மக்களோடு பழங்குடி மக்களோடு உறவு ரீதியாகவும் சமூக ரீதியாகவும் பழகக்கூடிய ஒரு ஏழை குடும்பத்தில் பிறந்த எங்கள் சகோதரியை மாண்புமிகு அமைச்சராக முதலமைச்சர் நிறைவேற்றி இருக்கிறார் என்று சொன்னால் இந்த திட்டத்தை செயல்படுத்த வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில், அதன் அடிப்படையில் முதலமைச்சருடைய கனவுகளை நனவாக்க அமைச்சர்கள் வந்திருக்கிறார்கள். அதை செயல்படுத்துவதுதான் இந்த மைய கூட்டத்தினுடைய நோக்கம் என்பதை நானும் உணர்ந்து அறிந்து புரிந்து வருகை தந்திருக்கிற உங்களை மனதார வருக வருகை என்று வரவேற்றும் வாழ்த்தியும் நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். அருமை அண்ணன் மதிவாணன் சொன்னதை போல தமிழகத்தில் எந்த பகுதியில் தாழ்த்தப்பட்ட பழங்குடியினுடைய மாநாட்டை நடத்தினாலும் ஏக பொருத்தமான அடிமைப்பட்டு கிடந்த பகுதி இந்த டெல்டா மாவட்டம் தஞ்சை மண்டலம். அந்த பகுதி நடத்துவதுதான் அந்த தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுக்கான பொருளாதார மேம்பாடு கிடைத்து விட்டால் சமூக அந்தஸ்தில் சமமாக இருப்பான், யாரும் தள்ளி நில் என்று சொல்ல மாட்டான். எனவே கலைஞரின் கனவை நனவாக்க இந்த மாநாடு பயனடையட்டும் என்று வாழ்த்தி முதல்வருக்கு நன்றி சொல்லி வருகை தந்திருப்பவர்களை வரவேற்று நேரத்தில் அருமை கருதி முடிக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். தற்போது ஆதி திராவிடர் நலத்துறை அரசு கூடுதல் தலைமைச் செயலர் மரியாதைக்குரிய திரு ஜவஹர் IAS அவர்களை பேச அழைக்கிறேன். பெரும் மதிப்புக்கும் மரியாதைக்குரிய மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் தலைமையில் நடந்து கொண்டிருக்கும் மக்கள் நல்ல ஆட்சியுடைய ஒத்துழைப்பு மற்றும் ஆதரவுடன் இந்திய அரசுடைய சிறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் அமைச்சகம் நடத்தக்கூடிய இந்த ஏற்பாடு செய்த இந்த விழாவுக்கு வருகை தந்துள்ள மானनीय केंद्रीय राज्य मंत्री जी श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा जी அவர்களே, தமிழ்நாடு அரசுடைய மாண்புமிகு குறு சிறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் அமைச்சர் ஐயா அவர்களே, எங்க துறையை மிகவும் சிறப்பாக இரவும் பகலும் எங்களிடம் வேலை வாங்கி தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய 20% ஆதி திராவிடர் மக்கள் மற்றும் 2% பழங்குடி மக்களுக்கு அனைத்து வகையிலும் நன்மை நடக்கணும் என்று எங்களுக்கு உத்தரவு போட்டு எங்க துறைக்கு வழிகாட்டியா இருக்கும் மதிப்பு மரியாதைக்குரிய மாண்புமிகு ஆதி திராவிடர் நலத்துறை அமைச்சர் அவர்களே, மதிப்புக்குரிய ராஜ்யசபா MP அவர்களே, மாண்புமிகு தமிழ்நாடு அரசு கொறடா அவர்களே, தொழில் ஆணையர் மதிப்புக்குரிய திருமதி சிகி தாமஸ் வைத்தியன் IAS அவர்களே, தாட்கோ MD திரு கந்தசாமி IAS அவர்களே, தாட்கோ சேர்மன் மதிப்புக்குரிய திரு யு மதிவாணன் ஐயா அவர்களே, கூடுதல் ஆட்சியர்
டாக்டர் சுகுபுத்ரா அவர்களே, மாவட்ட ஆட்சியர் வரதா இருந்துச்சு, நேற்று என்னிடம் பேசினார்கள், அவருக்கு உடம்பு சரியில்லை, அதனால நம்ம கூடுதல் ஆட்சியர் வந்திருக்காங்க. இந்த இடத்தை நம்மளுக்கு வழங்கி இந்த விழாவை சிறப்பாக நடத்துறதுக்கு அனைத்து ஏற்பாடு செய்த ஒத்துழைப்பு கொடுத்த மதிப்புரிய துணைவேந்தர் ஐயா அவர்களே, இந்திய அரசுடைய இணை செயலாளர் மதிப்புரிய ஸ்ரீமதி மெர்சி அப்போ ஐஏஎஸ் அவர்களே, ஆக்டிவ் டிக்கி ஐசிஏ சிஐ போல நிறுவன வருகை தந்துள்ள நண்பர்களே, ஜெனரல் மேனேஜர் நேஷனல் எஸ்சி/எஸ்டி ஹப் மதிப்புரிய திரு கே சர்மா அவர்களே, மேனேஜர் மதிப்புரிய திரு அனந்த நாராயண பிரசாத் அவர்களே, இங்கே வருகை தந்துள்ள அனைத்து பெரியவர்களே, தாய்மார்களே, தொழில் முனைவர்களே, பத்திரிகையாளர்களே, அரசு அதிகாரிகளே, அனைவருக்கும் என்னோட பணிவான காலை வணக்கத்தை தெரிவிக்கிறேன். 2-3 விஷயங்கள் மட்டும் நான் சொல்லி விடைபெற விரும்புகிறேன். இருக்குன்னா நேரம் கருதி 15% பிரைஸ் ப்ரிஃபரன்ஸ் இருக்குது. அது என்னென்றால், அரசாங்கம் ஒரு பொருளை 100 ரூபாய்க்கு ஒருத்தர்கிட்ட வாங்குறாங்கன்னா அதே பொருளை ஆயுதரோட பழங்குடியின மக்கள் 115 ரூபாய்க்கு அரசாங்கத்தை விற்கலாம். இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட். அதே போல் அரசாங்கத்துடைய மொத்தம் கொள்முதல் 4% ஆயுதரோட மற்றும் பழங்குடியின மக்கள்கிட்ட வாங்கணும்னு சொல்லி சட்டம் இருக்கிறது. இன்னைக்கு வரைக்கும் நம்ம அச்சீவ் பண்ணது 0.8. அதனால் உங்களுக்கு நல்ல ஸ்கோப் இருக்குது. நீங்கள் உங்களுடைய பொருள்களை அரசாங்கத்துக்கு தாராளமாக சப்ளை செய்யலாம். ஒரு பக்கம் பொருளாதார மேம்பாடு, அடுத்த பக்கம் பாதுகாப்பு, வன்கொடுமை சட்டத்தை அமல்படுத்துகிறது. சமீபத்தில் கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள், தென்காசி மாவட்டத்தில் சங்கரன் கோயில் தாலுகாவில் பாஞ்சாங்குளம் ஒரு கடைக்காரர் சொன்னார், இது மாதிரி ஊர் கட்டுப்பாடு இருக்கு, உங்களுக்கு நாங்கள் பொருள் விற்க முடியாதுன்னு சொன்னார். அது ஒரு பெரிய விஷயமாக இன்னைக்கு மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவரின் உத்தரவில் அப்படி அந்த தீண்டாமையில் ஈடுபட்டவர்களுக்கு உள்ள வச்சுட்டாங்க. ஒரு பக்கம் 6 மாசம் ஊர் பக்கம் வர முடியாது. அந்த அளவுக்கு ஆயுதரான மற்றும் பழங்குடியின மக்களுடைய உரிமைகளை காப்பாற்றக்கூடிய இந்த அரசு கைத்தட்டு பத்தமாத்துக்கு. ஏனென்றால் உரிமைகள் காப்பாற்றப்பட்டால்தான் வாழ்க்கையில் முன்னேற முடியும். அப்பதான் நீங்க பொருளாதார முன்னேற்றம் அடைய முடியும். இன்னைக்கு இந்தியாவிலேயே பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக இண்டஸ்ட்ரியலைஸ் ஸ்டேட், அதிகமாக தொழில் மையமாக்கப்பட்ட ஸ்டேட் என்ன குஜராத். 2வது இடத்தில் ஒரு காலத்தில் மகாராஷ்டிரா இருந்தது. ஆனால் இப்போ நம்ம 2வது இடத்துல வந்துட்டோம். வருங்காலத்திலையும் இதே போல பல முன்னேற்றம் நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது. அதுக்கு தமிழ்நாடு அரசும், தமிழ்நாடு அரசில் வேலை பார்க்கக்கூடிய எங்களை போல் அதிகாரிகளும், நம்மளுடைய மக்கள் பிரதிநிதிகளுடைய ஒத்துழைப்புடன் தமிழ்நாட்டுடைய அனைத்து மக்களும் அவங்களுக்கு நல்ல ஒரு எதிர்காலம் இருக்கு என்று சொல்லி இந்த வாய்ப்புக்கு நன்றி சொல்லி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். தொடர்ந்து மாண்புமிகு ஆதி திராவிடர் நலத்துறை அமைச்சர் திருமதி கயல்விதி செல்வராஜ் அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கிறேன் பேச. இந்திய அரசின் குறு சிறு மற்றும் நடுத்தர தொழில்கள் அமைச்சகம் சார்பில் நடைபெற்று வரும் தேசிய பட்டியல் இனத்தவர் மற்றும் பட்டியல் பழங்குடியினர் மைய மாநாட்டில் கலந்து கொண்டுள்ள ஒன்றிய அரசின் அமைச்சர் மாண்புமிகு பானு பிரதாப் சிங் வர்மா அவர்களே, தமிழக அரசின் மூத்த அமைச்சர் சிறு குறு மற்றும் நடுத்தர தொழில்துறையின் அமைச்சர் சகோதரர் மாண்புமிகு தாமோ அன்பரசன் அவர்களே, இந்த நிகழ்ச்சியில் முழுவையும் கலந்து கொள்ள முடியாமல் சென்றிருக்கின்ற மாண்புமிகு பள்ளி கல்வித்துறை அமைச்சர் அவர்களே, தமிழக அரசின் ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நலத்துறையின் கூடுதல் தலைமைச் செயலர் திரு ஜவஹர் ஐஏஎஸ் அவர்களே, வாழ்த்துறை வழங்கிய ராஜ்யசபா உறுப்பினர் அண்ணன் கல்யாண சுந்தரம் அவர்களே, அரசு கொறடா அண்ணன் மாண்புமிகு கோவை செழியன் அவர்களே,
மாண்புமிகு சட்டமன்ற உறுப்பினர் துரை சந்திரசேகர் அவர்களே, தாட்கோ சேர்மன் சகோதரர் மதிவாணன் அவர்களே, தாட்கோ மேலாண்மை இயக்குனர் திரு கந்தசாமி ஐஏஎஸ் அவர்களே, கூடுதல் ஆட்சியர் அவர்களே, வரவேற்புரை ஆற்றிய இணை செயலாளர் அவர்களே, திட்ட விளக்கவுரை ஆற்றிய எம்எஸ்ஐஎம்இன் ஜெனரல் மேனேஜர் அவர்களே மற்றும் இந்த மாநாட்டிலே கலந்து கொண்டுள்ள அரசு உயர் அதிகாரிகளே, தொழில் முனைவோர்களே, செய்தி ஊடகங்கள் மற்றும் காவல்துறையைச் சேர்ந்த நண்பர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை முதலில் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். Really, I am very happy and proud to participate in this conference, which is intended for capacity enhancement of SC/ST entrepreneurs and promoting entrepreneurship culture among the SC/ST people. Honorable Union Minister Mr. Banu Pratap Singh Verma, we are happy in our state to convene this conference in your presence, and our Chief Minister is also working for the welfare and enlightenment of SC/ST and suppressed class people, and in the budget also a huge amount has been allocated for the welfare of these people. We proudly declare that our government is continuously working to uplift the economical and social status of our people. குறு சிறு மற்றும் நடுத்தர தொழில்கள் அமைச்சகத்தின் உள்ள முக்கிய திட்டங்களில் ஒன்றான தேசிய பட்டியல் இனத்தவர் மற்றும் பட்டியல் பழங்குடியினர் மையத்தின் பொது கொள்முதல் கொள்கையில் உள்ள 4% இலக்கை அடையும் அதற்காக பல திட்டங்களை உருவாக்கி செயல்படுத்தி வருகிறது. இதை பற்றி ஏற்கனவே திட்டமுறை ஆற்றிய இத்துறையை சார்ந்த அலுவலர் சிறப்பான விளக்கத்தை அளித்திருக்கிறார்கள். முக்கியமாக திறன் மேம்பாட்டு பயிற்சி அளித்து அவர்களை தொழில் முனைவராக உருவாக்குவது மட்டுமல்லாமல் அவர்கள் வெளிநாடுகளிலும் சென்று அவர்களுடைய கண்காட்சியை வைப்பதற்கும் உள்நாட்டிலே கண்காட்சி வைப்பதற்கு என்று ஏராளமான திட்டங்களை இந்த அமைச்சகம் மூலமாக செயல்பட்டு கொண்டு வருகிறார்கள். அதே போல ஆதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நலத்துறை பொறுத்தவரைக்கும் 1989 ஆண்டு சமூக நலத்துறையிலிருந்து பிரிக்கப்பட்டு இந்த பட்டியலின பழங்குடியின மக்கள் தங்களுடைய வாழ்க்கையில் மேன்மையடைய வேண்டும் என்ற நோக்கத்திற்காக அவருக்கு கல்வியிலும் வேலைவாய்ப்பிலும் தொழில்துறையிலும் முன்னேற்றம் அடைவதற்காக உருவாக்கப்பட்ட துறைதான் இந்த ஆதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நலத்துறை. ஆதிராவிடர் நலம், பழங்குடியினர் நலம் மற்றும் தாட்கோ மூலமாக 3 பிரிவுகளை உள்ளடக்கி நம்முடைய மக்களை எப்படி முன்னேற்றம் அடைய செய்ய வேண்டும் என்ற நோக்கத்துடன் இந்த துறை செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் அவர்கள் ஆட்சி பொறுப்பு ஏற்றுக்கொண்டவுடன் புதிய தொழில் கொள்கையை உருவாக்கி உற்பத்தி துறையின் வளர்ச்சியானது ஆண்டுக்கு 15% அதிகரிக்கும் வகையில் சுமார் 10 லட்சம் கோடி அளவிலான முதலீடுகளையும் சுமார் 20 லட்சம் புதிய வேலை வாய்ப்புகளையும் 2025க்குள் உருவாக்கி வழங்க வேண்டும் என்று உத்தரவிட்டு அந்த இலக்கை எய்தும் வகையில் அனைத்து துறை அமைச்சர்களையும் செயல்படுமாறு அறிவுறுத்தி வருகிறார். அனைவருக்குமான வளர்ச்சி என்பதை உள்ளடக்கிய மாண்புமிகு முதல்வர் அவர்களின் திராவிட மாடல் ஆட்சியில் ஒடுக்கப்பட்ட விளிம்பு நிலை மக்களான பட்டியலின பழங்குடி சமுதாயத்தில் இருந்து புதிய தொழில் முனைவோர்களை உருவாக்கவும் விவசாயிகளுக்கு அவர்களின் வாழ்க்கை தரம் உயரும் வகையிலும் பொருளாதார வளர்ச்சி அடையும் வகையிலும் தமிழ்நாடு அரசின் ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நலத்துறையில் பல்வேறு திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்படுகிறது. அவற்றில் சிலவற்றை இங்கே குறிப்பாக சொல்ல விரும்புகிறேன். ஆதிதிராவிடர்கள் தொழில் தொடங்க 2021-22 மற்றும் 2022-23 அதாவது ஆகஸ்ட் மாதம் முடியாண்டில் 15,111 நபர்களுக்கு ரூபாய் 442 கோடி திட்டத்தொகையில்
ரூபாய் 129 கோடி தாட்கோ மானியமாக விடுவிக்கப்பட்டுள்ளது. 572 மகளிர் சுய உதவிக் குழுக்களில் உள்ள 7050 உறுப்பினர்களுக்கு கறவை மாடு பல்வகை தொழில்கள் துவங்க ரூபாய் 35 கோடி திட்டத்தொகையில் ரூபாய் 14 கோடி மானியத்துடன் கூடிய கடன் வழங்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் தொழில்களில் புதிய தொழில்நுட்பங்களை கண்டறிந்து அவற்றை அறியவும் தொழில் முனைவோருக்கு தொழில் மேலாண்மை பயிற்சிகள் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. 7142 பயனாளிகளுக்கு ரூபாய் 81 கோடி திட்ட மதிப்பீட்டில் ரூபாய் 27 கோடி மானியத்தில் கறவை மாடுகள் வாங்கி தொழில் துவக்கியுள்ளனர். பழங்குடியினர்கள் தொழில் துவங்க 2021-22 மற்றும் 2022-23 நிதியாண்டில் 1934 நபர்களுக்கு ரூபாய் 38 கோடி திட்டத்தொகையில் ரூபாய் 33 கோடி தாட்கோ மானியம் விடுவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியின இளைஞர்களுக்கான பொருளாதார மேம்பாட்டு திட்டத்தின் கீழ் தொழில் முனைவு ஏற்படுத்தி தரும் வகையில் கடன் பெற 5000 தொழில் முனைவோர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு அவர்களை ஊக்கப்படுத்தும் வகையில் அவர்களுக்கு மாவட்ட அளவில் 7 நாட்கள் தொழில் மேலாண்மை பயிற்சிகள் தகுதியான நிறுவனங்கள் மூலம் ரூபாய் 2 கோடி செலவில் அனைத்து மாவட்டங்களிலும் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியின இளைஞர்களின் புதுமை தொழில் முனைவை உறுதிப்படுத்திடும் வகையில் சென்னை இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி அதாவது IIT மற்றும் தமிழ்நாடு ஸ்டார்ட் அப் சீட் கிராண்ட் ஃபண்ட் டிரான்சிட் உதவியுடன் புதிய தொழில் நிறுவனங்கள் அதாவது ஸ்டார்ட் அப் வெஞ்சர்ஸ் அமைக்க 25 ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியின தொழில் முனைவோருக்கு புதுமை தொழில் முனைவு அடைகாப்பக சேவை இன்குபேஷன் சப்போர்ட் ரூபாய் 2 கோடி செலவில் வழங்கும் புதிய திட்டம் செயல்படுத்தப்படும். 2021-22 நிதியாண்டில் 5000 ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் விவசாயிகளுக்கு விவசாயம் சார்ந்த பயிற்சிகள் வழங்க ரூபாய் 1.7 கோடி செலவில் சம்பந்தப்பட்ட துறைகள் மூலமாக பயிற்சி வழங்கும் திட்டம் இதுவரை 3463 நபர்களுக்கு பயிற்சி வழங்கப்பட்டுள்ளது. பெருமளவில் விவசாய தொழில் புரியும் ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியின மக்களை பொருளாதாரத்தில் தற்சார்பு உடையவர்களாக மாற்றிடும் வகையில் கூட்டுறவு பால் உற்பத்தியாளர்கள் சங்கத்தின் உறுப்பினர்களாக உள்ள 500 ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினருக்கு ரூபாய் 7.5 கோடி மதிப்பீட்டில் கறவை மாடுகளை வாங்க தாட்கோ பொருளாதார மேம்பாட்டு திட்டத்தில் ரூபாய் 2.25 கோடி மானியம் வழங்கப்படும். ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் மக்களின் பொருளாதார மேம்பாட்டிற்காக 100 ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் தொழில் முனைவோருக்கு தமிழ்நாடு சிமெண்ட் கழகத்தின் விற்பனை முகவராக நியமனம் பெற்று ரூபாய் 3 கோடி மதிப்பீட்டில் சிமெண்ட் விற்பனை நிலையம் தொடங்கிட தாட்கோ பொருளாதார மேம்பாட்டு திட்டம் மூலம் ரூபாய் 90 லட்சம் மானியம் வழங்கப்படும். 50 ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் தொழில் முனைவோரின் பொருளாதார வளர்ச்சியை ஊக்குவித்திடும் வகையில் உறைவிப்பான்கள் குளிர்விப்பான் போன்ற உபகரணங்கள் கொள்முதல் செய்து ரூபாய் 1.5 கோடி மதிப்பீட்டில் ஆவின் பாலகம் அமைத்து வருவாய் ஈட்டிட ரூபாய் 45 லட்சம் மானியம் வழங்கப்படும். 2000 ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியின மகளிர் பயன்பெறும் வகையில் ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் மகளிர் கூட்டுறவு உற்பத்தியாளர் கூட்டுறவு சங்கம் அமைக்க வாய்ப்புள்ள மாவட்டங்களில் தலா 50 உறுப்பினர்களை கொண்ட 40 புதிய பால் உற்பத்தியாளர் சங்கங்கள் அமைக்கப்படும். அச்சங்கங்களுக்கு தேவைப்படும் பால் குவளைகள் உபகரணங்கள் மற்றும் பதிவேடுகள் வாங்க தலா 1 லட்சம் வீதம் மொத்தம் 40 லட்சம் மதிப்பீட்டில் உதவித்தொகை வழங்கப்படும். 2022 இந்த வருஷம் இந்த புதிய திட்டங்களாக இந்த சிமெண்ட் டீலர்ஷிப் கொடுக்கறது கூட்டுறவு சங்கங்கள் மூலமா பால் பண்ணை அமைக்கிறதெல்லாம் இந்த வருஷம் நம்ம புதுசா அறிவிச்சிருக்கோம். நம்ம ஏற்கனவே சுய வேலை மூலமா தனிநபர்கள் அவங்களுக்கு தான் இந்த மாதிரி பொருளாதார மேம்பாடு திட்டங்கள் கொடுத்துட்டு வந்திருக்கோம்.
அவர்களோட தொழில் என்னன்னா ரொம்ப பெரிய அளவுக்கு போகாம ரொம்ப சின்ன சின்ன தொழில்களா செய்யறது அவங்களுடைய வாழ்க்கை தரத்தை உயர்த்தாது அப்படிங்கிறதுக்காகத்தான் கொஞ்சம் அவங்கள கொஞ்சம் டெவலப் பண்ணி விடணும் அப்படிங்கிறதுக்காகத்தான் இது புதிய முயற்சிகளாக இதை எடுத்திருக்கோம். 1000 ஆதி திராவிடர் மற்றும் பழங்குடியின விவசாயிகள் கால்நடைகளுக்கு தேவைப்படும் தீவன புல் வளர்க்க ஒரு பயனாளிக்கு ஏக்கருக்கு ரூபாய் 10,000 மதிப்பீட்டில் விதை தொகுப்பு மற்றும் புல் கற்றணைகள் கால்நடை அறிவியல் பல்கலைக்கழகம் அல்லது ஆவி நிறுவனம் மூலம் ரூபாய் 1 கோடி செலவில் வழங்கப்படும். தாட்கோ மூலம் செயல்படுத்தப்படும் ஆதி திராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினருக்கான பொருளாதார மேம்பாட்டு திட்டத்திற்கு தற்போது குடும்ப ஆண்டு வருமானம் 2 லட்சமாக நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது. அதிக எண்ணிக்கையிலான நபர்கள் பயனடையும் வகையில் தற்போது நடைமுறையில் உள்ள குடும்ப ஆண்டு வருமான உச்சவரம்பு 3 லட்சமாக உயர்த்தி நிர்ணயிக்கப்படும். ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் தொழில் முனைவோருக்காக தொழில்நுட்ப பொருளாதார ஆய்வு மூலம் ரூபாய் 1 கோடி செலவில் திட்ட அறிக்கை ஏற்படுத்தப்படும். தமிழ்நாட்டில் உள்ள அனைத்து மாவட்டங்களிலும் தொழில் துவங்க ஏதுவாக உள்ள தொழில் திட்டங்களை கண்டறிந்து ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர்கள் புதிய வகை தொழில்களில் ஈடுபட உதவிடும் பொருட்டு மாவட்ட வாரியாக தொழில்நுட்ப பொருளாதார ஆய்வு நடத்தப்படும். அதன் மூலம் திட்ட அறிக்கை வங்கி ப்ராஜெக்ட் பேங்க் ஒன்று ரூபாய் 1 கோடி செலவில் உருவாக்கப்படும். நம்முடைய தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரை மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் இந்த துறையின் மூலமாக மக்களுக்கு அதிக பயனளிக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் சிறப்பான திட்டங்களை அறிவித்து செயல்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறார். நம்முடைய மக்கள் கல்வி அறிவிலும் வேலைவாய்ப்பிலும் பொருளாதார முன்னேற்றத்திலும் மற்ற சமூகத்தினரோடு இணைந்து அவர்களுக்கு போட்டி போடும் அளவிற்கு உருவாக்க வேண்டும். ஒரு மாநிலம் தன்னிறைவு அடைய வேண்டும் என்றால் அங்கே உள்ள அனைத்து மக்களுக்கும் எல்லாம் கிடைக்க வேண்டும். அனைத்து துறைகளும் வளர்ச்சி அடைய வேண்டும். அது அப்படி நடந்தால் தான் நம்முடைய முதலமைச்சர்கள் நினைக்கின்ற தமிழ்நாடு நம்பர் 1 மாநிலம் அப்படிங்கிற பேர் கிடைக்கும். இதுக்கு அரசு கூடுதல் செயல் சொன்ன போல 20% மக்கள் தமிழ்நாட்டில் ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் மக்களா இருக்காங்க. நம்முடைய துறையை பொறுத்த வரைக்கும் 85% நாங்க கல்விக்காகத்தான் முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறோம். எல்லோரும் கல்வி கற்று வேலை வாய்ப்பை பெற வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் அவ்வளோ பட்ஜெட்ல அதிக பணம் பள்ளிகள் நடத்துவது, விடுதிகள் நடத்துவது, அடிப்படை வசதிகள் செய்து கொடுப்பது, இது எல்லாமே செஞ்சு கொடுக்கிறோம். இருந்தாலும் எல்லோருக்கும் அரசு வேலை என்பது அரசால் கொடுக்க முடியாது. படித்தவர்களாக இருந்தாலும் சரி, படிக்காதவர்களாக இருந்தாலும் அவர்களுக்கென்று ஒரு தொழில் இருந்தால் அவர்களுடைய வாழ்க்கை முன்னேற்றம் அடையும். இந்த தொழில் வளர்ச்சியை கொண்டு வர வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் தாட்கோ மூலமாக இத்தனை திட்டங்களையும் அரசு செயல்படுத்தி கொண்டு வருகிறது. நாம முன்னேறணும் அப்படின்னா நீங்க எல்லாம் சொல்ல போனா ஒரு பேங்க்ல லோன் வாங்குறது எவ்வளவு கஷ்டம் அப்படிங்கிறது எல்லாருக்குமே தெரியும். நம்ம மானியம் கொடுத்தாலும் சில பேங்க்ல லோன் கொடுக்கறது இல்லை. பேங்க் கொஞ்சம் அந்த லோன் கொடுக்கற ஃபெசிலிட்டியை எளிமைப்படுத்தினாங்கன்னா இதன் மூலம் நிறைய பேர் பயனடைவாங்க. இதையும் நாங்கள் ஒவ்வொரு பேங்கர்ஸ் மீட்டிங்லேயும் வலியுறுத்திக்கிட்டு தான் இருக்கோம். நமக்கு சில திறமைகள் இருக்குது, அதை நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் வளர்த்திக்கிறதுக்காகத்தான் இந்த மேலாண்மை பயிற்சி வகுப்புகள், ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் ட்ரைனிங் எல்லாம் கொடுத்து எப்படியாவது நம்மளுடைய மக்கள் முன்னேற வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் இவ்வளோ திட்டங்களையும் தமிழ்நாடு அரசு தாட்கோ மூலமாக பட்டியலின பழங்குடியின மக்களுக்காக செஞ்சுட்டு வராங்க. இது முழு பயன் எப்போ நமக்கு கிடைக்கணும் அப்படின்னா எல்லோருக்கும் ஒரு நல்ல அவர்களுடைய வாழ்க்கை தரம் மேம்படணும். ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது தான் இது நம்ம அச்சீவ் பண்ணணும்னு அர்த்தம். ஒரு தொழில் தொடங்கும் போது சில தோல்விகள் வரலாம், அதெல்லாம் நம்ம சரி பண்ணிக்கிட்டு அதை சக்சஸ்ஃபுல்லாக எப்படி கொண்டு போகணும்னு எக்ஸ்பர்ட்ஸ் கிட்ட ஆலோசனை பெற்று செஞ்சோம்னா நம்மளுடைய தொழில் வளர்ச்சி நல்ல முன்னேற்ற பாதையில் செல்லும். எல்லா கைடன்ஸும் ஆதிதிராவிட நலத்துறை சார்பாக நம்ம அஃபீஷியல்ஸ் மூலமா தாட்கோ மூலமாகவும் நீங்க எந்த ஹெல்ப் கேட்டாலும் கண்டிப்பாக நாங்கள் செஞ்சு கொடுப்போம். ஏற்கனவே வெப்சைட்ல நிறைய திட்டங்கள் சொல்லிக்கிட்டு வந்துட்டு இருக்கோம். இருந்தாலும் முழுசா அது மக்களுக்கு இன்னும் போய் சேரல.
இந்த மாநாட்டில் கலந்து கொண்டுட்டவங்க நீங்கள் மற்றவங்க கிட்ட சொன்னீங்கன்னா அந்த திட்டம் எல்லோருக்கும் பரவலாக போய் சேரும். அதே போல் நம்ம ஒரு தொழில் தொடங்கினதுக்கப்புறம் அது சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக போகணும். அதை வந்து நம்மளது மார்க்கெட்டிங் பண்ணுறது ரொம்ப முக்கியம். அதற்கான ட்ரைனிங்கும் தேவை. எல்லாமே வந்து கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு இனிஷியேட்டிவ் எடுத்துட்டு அரசோடு சேர்ந்து செஞ்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் இருக்க எல்லா தொழில் முனைவர்களும் ஒரு நல்ல வெற்றி பெற்ற தொழில் முனைவராக மாறக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறது. எனவே தமிழ்நாட்டில் உள்ள பட்டியல் இனத்தவர் மற்றும் பட்டியல் பழங்குடியின இனத்தைச் சேர்ந்தவர்களின் வாழ்க்கையில் ஒளியேற்றும் வகையில் சிறப்பு திட்டங்கள் மூலம் தொழில்துறையில் இவர்கள் தொழில் முனைவோர்களாக ஆகி சமூகத்தில் ஏற்றம் பெற தமிழக முதலமைச்சர் தலைமையிலான இந்த அரசு தொடர்ந்து பாடுபடும் என்ற உறுதியை அளித்து சிறப்பு வாய்ந்த இந்த மாநாட்டினை ஏற்பாடு செய்த அனைவருக்கும் மீண்டும் ஒரு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, ma'am. Thank you for telling us the entire brief discussion and other words about MSME and SC/ST people. They have to get benefited. Thank you so much for telling us that. Next, I would like to welcome Honorable Minister of Micro, Small and Medium Industries, Government of Tamil Nadu, Shri T.M. Anbarasan sir, to give away the welcome address. ஒன்றிய அரசின் குறு சிறு நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்கள் துறையின் சார்பில் மிகச்சிறப்பாக நடத்தப்படுகிற பட்டியல் இனத்தவர் மற்றும் பழங்குடியினர் தேசிய தொழில் முனைவோர் மாநாட்டில் தலைமை உரையாற்ற வருகை தந்திருக்கிற ஒன்றிய அரசினுடைய மாண்புமிகு குறு சிறு நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்கள் துறை அமைச்சர் மரியாதைக்குரிய பானு பிரதாப் சிங் வர்மா அவர்களே, இங்கே வாழ்த்துறை வழங்கியிருக்கிற மாண்புமிகு ஆதிதிராவிட நலத்துறை அமைச்சர் திருமதி கயல்விழி செல்வராஜ் அவர்களே, தொடக்கத்தில் நம் அனைவரையும் அன்போடு வரவேற்றிருக்கிற ஒன்றிய அரசினுடைய இணை செயலாளர் மெர்சி அவர்களே, ஆதிதிராவிட நலத்துறையினுடைய அரசு கூடுதல் தலைமை செயலாளர் மரியாதைக்குரிய ஜவஹர் ஐஏஎஸ் அவர்களே, தொழில் வணிகத்துறையினுடைய ஆணையர் மரியாதைக்குரிய சுஜி தாமஸ் வைத்தியன் ஐஏஎஸ் அவர்களே, கூடுதல் ஆட்சியர் மருத்துவர் சுகபுத்ரா ஐஏஎஸ் அவர்களே, கயிறு வாரியத்தினுடைய தலைவர் குப்புராம் அவர்களே, மாண்புமிகு நம்முடைய மாநிலங்களவை உறுப்பினர் மாவட்ட திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துடைய செயலாளர் மரியாதைக்குரிய அண்ணன் கல்யாண சுந்தரம் அவர்களே, திட்ட விளக்க உரை ஆற்றியிருக்கிற கே சர்மா அவர்களே, இங்கே உரையாற்றி அமர்ந்திருக்கிற மாண்புமிகு அரசு கொறடா வழக்கறிஞர் கோவி செழியன் அவர்களே, தாட்கோ தலைவர் என்னுடைய அன்பு சகோதரர் முன்னாள் அமைச்சர் மதிவாணன் அவர்களே, தாட்கோனுடைய மேலாண்மை இயக்குனர் கந்தசாமி ஐஏஎஸ் அவர்களே, நிகழ்ச்சியிலே கலந்து கொண்டிருக்கிற அரசு உயர் அதிகாரிகளே, தொழில் அதிபர்களே, தொழில் முனைபவர்களே, பத்திரிகை ஊடகங்களைச் சேர்ந்த நண்பர்களே, வருகை தந்திருக்கிற உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பான வணக்கம். உள்ளபடியே ஒரு மகிழ்ச்சியான நிகழ்ச்சி. இன்றைக்கு ஒன்றிய அரசு நம்முடைய தமிழகத்திலே குறிப்பாக தஞ்சாவூர் பகுதியில் இந்த நிகழ்ச்சியை மிகச்சிறப்பாக ஏற்பாடு செய்து நடத்தி கொண்டிருக்கிறது. இந்த நிகழ்ச்சியிலே கலந்து கொண்டு உங்களை எல்லாம் சந்திக்கிற நல்ல வாய்ப்பை பெற்றதற்காக உள்ளபடியே நான் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். நீ சமுதாயத்தில் ஒடுக்கப்பட்ட மற்றும் தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுக்காக போராடிய தந்தை பெரியாரின் பெயரை தாங்கியுள்ள பெரியார் மணியம்மை அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப கல்லூரியில் இந்த நிகழ்ச்சி நடைபெறுகிறது. ஒரு மிக பெரிய சால பொருத்தம் என்பதை யாரும் மறுக்க முடியாது. இன்னைக்கு எம்எஸ்எம்இ நிறுவனங்கள் தான் இந்த நாட்டினுடைய தூண்களாக விளக்கக்கூடிய துறை. ஒரு நாட்டின் பொருளாதாரத்தை தீர்மானிக்கக்கூடிய துறை இந்த எம்எஸ்எம்இ துறை. வேளாண்மைக்கு நிகராக
இன்றைக்கு நாடு முழுவதும் வேலை வாய்ப்பை வழங்கி கொண்டிருக்கிற ஒரு நல்ல துறை நம்முடைய எம்எஸ்எம்இ துறை. அனைத்து பிரிவு மக்களையும் தொழில் முனைவர்களாக உருவாக்குவதும் இந்த துறையினுடைய முக்கிய நோக்கமாகும். நம்முடைய மாநில முதல்வர் அவர்கள் பட்டியலினத்தவர் பழங்குடியினருக்கு கல்வி வேலை வாய்ப்பு மட்டுமின்றி அவர்களை தொழில் முனைவர்களாகவும் தொழில் அதிபர்களாகவும் உருவாக்க வேண்டும் என்பதற்காக இன்றைக்கு பல்வேறு திட்டங்களை நம்முடைய தமிழக அரசு இன்றைக்கு செயல்படுத்தி கொண்டிருக்கிறது. அதில் குறிப்பாக பல திட்டங்களில் சில திட்டங்களை நான் நினைவுபடுத்த விரும்புகிறேன். கொரோனா பெருந்தொற்று காலத்தில் நலிவடைந்த எம்எஸ்எம்இ நிறுவனங்களை தூக்கி நிறுத்த வேண்டும் என்பதற்காக நம்முடைய மாநில முதல்வர் அவர்கள் பல்வேறு திட்டங்களை வகுத்து இன்றைக்கு செயல்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார். ஆட்சி பொறுப்பேற்ற உடனேயே கொரோனா நிவாரண நடவடிக்கைக்காக 2754 நிறுவனங்களுக்கு முதலீட்டு மானியம் பின்முனை வட்டி மானியமாக ரூபாய் 169 கோடியே 44 லட்சம் ஒரே தவணையாக இதுவரை எந்த காலத்திலும் இல்லாத அளவுக்கு வழங்கிய அரசு நம்முடைய அரசு என்பதை நான் பெருமையோடு சொல்லிக்கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். அது மட்டும் இல்லாம கடந்த நிதியாண்டில் மட்டும் 3545 நிறுவனங்களுக்கு முதலீட்டு மானியமாக இதுவரை இல்லாத வகையில் 360 கோடி ரூபாய் இன்னைக்கு மானியம் வழங்கப்பட்டு அந்த கொரோனா காலத்தில் நலிவுற்ற நிறுவனங்களை எல்லாம் தூக்கி நிறுத்திய பெருமை நம்முடைய முதல்வர் அவர்களுக்கு உண்டு என்பதை நான் இந்த நேரத்தில் நான் நினைவுபடுத்த விரும்புகிறேன். இந்தியாவிலே முதல் முறையாக மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் அவர்கள் 100 கோடி நிதியில தமிழ்நாடு கடன் உத்தரவாத திட்டம் கடந்த 25/8/2022 அன்று துவக்கி வைத்தார்கள். இந்த திட்டத்தின் கீழ் ரூபாய் 40 லட்சத்திற்கு குறைவான வங்கிகளுக்கு 90% உத்தரவாதமும் ரூபாய் 40 லட்சத்திலிருந்து 2 கோடி வரையிலான கடன்களுக்கு 80% உத்தரவாதத்தினை வழங்கும் ஒரே மாநிலம் தமிழ்நாடு தான் என்பதை நான் பெருத்த மகிழ்ச்சியோடு நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அதே போல கடந்த மாதம் மாண்பு முதல்வர் அவர்கள் 50 கோடி நிதி ஒதுக்கீட்டில் தொழில் முனைவோர் கோவிட் உதவி மற்றும் நிவாரண திட்டத்தை தொடங்கி வைத்தார்கள். இந்த திட்டத்தின் கீழ் கோவிட் பெருந்தொற்றால் பாதிக்கப்பட்ட தொழில் முனைவோர்கள் அவர்களது வாரிசுகள் தொழிலை மீண்டும் அமைக்கவும் புதிய தொழில் தொடங்கவும் ரூபாய் 25 லட்சம் வரை மானியத்துடன் கூடிய கடன் உதவி வழங்கப்படும். அது மட்டுமல்லாமல் பெருநிதி நிதி நெருக்கடிக்கு உள்ளான நிறுவனங்கள் தங்கள் உற்பத்தி திறனை அதிகரிக்கவும் தொழிலை நவீனமயமாக்கவும் முதலீட்டு மானிய திட்டத்தில் 25% வரை இன்றைக்கு மானியம் அரசின் சார்பில் வழங்கப்படுகிறது. எம்எஸ்எம்இ நிறுவனங்களின் நடைமுறை மூலதன நிதி சிக்கலை தீர்த்திடும் வகையில் முதல்ல நம்ம தமிழ்நாட்டில் தான் நம்முடைய முதல்வர் அவர்கள் தமிழ்நாடு வர்த்தக வரவுகள் மற்றும் தள்ளுபடி தமிழ்நாடு ட்ரேட்ஸ் என்ற ஒரு புதுமையான திட்டத்தை நம்முடைய முதல்வர்கள் கடந்த மாதம் தொடங்கி வைத்து இந்த எம்எஸ்எம்இ நிறுவனங்கள் அரசு மற்றும் தனியார் நிறுவனங்களுக்கு விற்பனை செய்த பொருள்கள் மற்றும் வழங்கிய சேவைகளுக்கான விற்பனை பட்டியலை சேல்ஸ் பில் வங்கியில் பில் டிஸ்கவுண்டிங் முறையில் கடன் பெறுகின்றனர். இதற்கு அதிக வட்டியும் கூடுதல் பிணையமும் எம்எஸ்எம்இ நிறுவனங்கள் அளிக்க வேண்டிய நிலை இருந்து வருகிறது. இதற்கு தீர்வு செய்திட வேண்டும் என்பதற்காக தமிழ்நாடு ட்ரேட்ஸ் திட்டத்தின் மூலம் எம்எஸ்எம்இ நிறுவனங்களின் சேல்ஸ் பில் மீது வங்கிகள் அளிக்கும் கடனுக்கு சம்பந்தப்பட்ட நிறுவனங்கள் பணம் வழங்கவில்லை என்றால் தமிழ்நாடு தாய்கோ வங்கி ஒரு குறிப்பிட்ட கால கெடுவுக்குள் கடனை செலுத்திவிடும். இதனால் வங்கிகள் எம்எஸ்எம்இ நிறுவனங்களுக்கு போட்டி போட்டுக் கொண்டு குறைந்த வட்டியில் கடன் வழங்கும் இந்த மகத்தான திட்டத்தை இன்றைக்கு தமிழ்நாட்டிலே அமல்படுத்தி இருக்கிற அரசு நம்முடைய அரசு. அது மட்டும் இல்லாம கடந்த அதிமுக ஆட்சியில இந்த தொழில் மனைகள் எக்கச்சக்கமா கைட்லைன் விலை ஏறி போய் இந்த சிட்கோவில் தொழில் மனைகள் எக்கச்சக்கமா விலை ஏறி போய் யாரும் மனை வாங்காத நிலைமை. இதன் காரணமாக 122 தொழில்பேட்டைகளில் 371 ஏக்கர் பரப்பில 1341 தொழில் மனைகள் விற்பனை ஆகாமல் இருந்தது. இதனை நம்முடைய முதல்வருடைய கவனத்திற்கு கொண்டு சென்றதற்கு பிறகு முதல் முறையாக தமிழ்நாட்டில் இந்த தொழில் மனைகளுடைய விலைகளை எல்லாம் 5% 75% வரை குறைத்து இன்னைக்கு விற்பனை ஆகாமல் இருந்த 1341 தொழில் மனைகளில்
இதுவரை இந்த 1.25 வருஷத்துல 1017 மனைகள் விற்பனை செய்யப்பட்டு இன்றைக்கு அந்த காலியாக உள்ள இடங்களில் எல்லாம் இன்றைக்கு தொழிற்சாலைகள் தொடங்கி கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதை பெருத்த மகிழ்ச்சியோடு இந்த நேரத்தில் நான் தெரிவித்துக் கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். மேலும் தொழில் முனைவர்களின் சிரமத்தை குறைக்க சிட்கோ தொழில் பட்டைகள் மனை ஒதுக்கீடு பெறுவதற்கு தாய்கோ வங்கியின் மூலமாக கடன் உதவி வழங்கும் திட்டமும் நம்முடைய முதல்வர் அவர்கள் இன்றைக்கு தொடங்கி வைத்திருக்கிறார்கள். தமிழகத்தில் கிராமப்புற மகளிருக்கு வேலை வாய்ப்பு அளிக்கும் கயிறு தொழில்களுடைய மேம்பாட்டிற்காக நம்முடைய தஞ்சாவூர்ல தான் போன மாசம் நம்முடைய முதல்வர் அவர்கள் பூதலூரில் ரூபாய் 3,42,00,000 மதிப்பிலான கயிறு குழுமத்தை 16/3/2022 அன்று நம்முடைய முதல்வர்கள் தொடங்கி வைத்தார்கள். அது மட்டும் இல்லாம திருப்பூர்ல 25/8/2022 அன்று நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில ரூபாய் 15 கோடி மதிப்பில் தமிழ்நாடு கயிறு வணிக மேம்பாட்டு நிறுவனத்தை திறந்து வைத்து முதல்வர் அவர்கள் பொள்ளாச்சி, உடுமலைப்பேட்டை, திருப்பூர், கரூர் ஆகிய 4 கயிறு குழுமங்களையும் உருவாக்குவதற்கு ஆணையிட்டு அந்த ஆணைகளை எல்லாம் வெளியிட்டிருக்கிறார்கள். குறிப்பா நம்முடைய MSME துறையின் மூலமாக 3 வகையான திட்டங்கள் இன்றைக்கு செயல்படுத்தி கொண்டிருக்கிறோம். நீட்ஸ், EOEGP, PMIST ஆகிய 3 சுய வேலை வாய்ப்பு திட்டங்கள் மூலமாக இன்னைக்கு நம்முடைய பட்டியல் இனத்தவர் மற்றும் பழங்குடியின இளைஞர்களுக்கு ரூபாய் 37 கோடி மானியத்துடன் 148 கோடி கடன் வங்கியின் மூலமாக வங்கி கடன் வழங்கப்பட்டு 1535 படித்த இளைஞர்கள் புதியதாக தொழில் முனைவராக உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்பதை பெருத்த மகிழ்ச்சியோடு இந்த நிகழ்ச்சியில் நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இதுல தஞ்சாவூர் உள்ளிட்ட திருச்சி மண்டலத்தில் மட்டும் 6 மாவட்டங்களில் பட்டியல் இனத்தவர் மற்றும் பழங்குடியின இளைஞர்களுக்கு ரூபாய் 3,41,00,000 மானியம் வழங்கப்பட்டு 225 படித்த இளைஞர்கள் தொழில் முனைவர்களாக உருவாக்கப்பட்டுள்ளனர். கழக அரசு பொறுப்பேற்ற குறுகிய காலத்தில் இந்த 3 வகையான திட்டங்களின் மூலமாக மட்டும் 399 கோடி மானியத்துடன் 1596 கோடி வங்கி கடன் உதவி வழங்கப்பட்டு ஆட்சி பொறுப்பேற்ற இந்த 1.5 ஆண்டுகளில் 11,330 படித்த இளைஞர்கள் புதிய தொழில் முனைவராக உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்பதையும் இந்த நேரத்தில் நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அது மட்டுமில்லாமல் 152 கோடி மானியத்துடன் 608 கோடி வங்கி கடன் உதவி வழங்கப்பட்டு பெண்கள் மட்டும் இந்த 1000 சில்லற பேர்ல 4,438 பெண்கள் புதிய தொழில் முனைவராக இன்றைக்கு உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். 1 கோடி மானியத்துடன் 4 கோடி வங்கி கடன் உதவி வழங்கப்பட்டு 116 மாற்றுத்திறனாளிகள் புதிய தொழில் முனைவராக இந்த அரசு உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது. நடப்பு பட்ஜெட்டில் பட்டியல் இனத்தவர் மற்றும் பழங்குடியினர் புது தொழில் முனைவர்களாக உருவாக்க ரூபாய் 30 கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டு இதுவரை இந்த திட்டத்தின் கீழ் 285 விண்ணப்பங்கள் பெறப்பட்டு இப்போது ஆய்வு செய்யப்பட்டு வருகிறது. விரைவில் தகுதியான புத்தொழில்களுக்கு நிதி உதவி அளிக்கப்படும் என்பதை இந்த நேரத்தில் நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அது மட்டும் இல்லாம இந்த சிறு குறு நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்களை ஊக்கப்படுத்தும் விதமாக வழங்கப்பட்டு வரும் முதலீட்டு மானியத்தை மாண்பு முதல்வர் அவர்கள் 50 லட்சத்திலிருந்து 75,000 உயர்த்தியிருக்கிறார். இதுல பட்டியல் இணைத்தவர் பழங்குடியினர் மாற்றுத்திறனாளிகள் ஆகியோருக்கு 10% கூடுதலாக மானியம் வழங்க வேண்டும் என்று உத்தரவிட்டிருக்கிற முதல்வர் நம்முடைய தலைவர் என்பதை இந்த நேரத்தில் நான் பெருமையோடு சொல்லிக்கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். 20 பட்டியல் இணைத்தவர் மற்றும் பழங்குடியினர் தொழில் முனைவர்களுக்கு கூடுதல் முதலீட்டு மானியம் வழங்கப்பட்டுள்ளது என்பதை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஆக இந்த அரசு பொறுப்பேற்றதற்கு பிறகு 6,678 MSME நிறுவனங்களுக்கு 10 வகையான மானியங்களாக 419 கோடி வழங்கப்பட்டுள்ளது என்பதை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஆக ஒன்றிய அரசு அதன் அரசு துறைகள் மற்றும் பொதுத்துறை நிறுவனங்களின் கொள்முதலில் 25% MSME நிறுவனங்களுக்கு ஒதுக்கீடு செய்து அதில் 4% பட்டியல் இனத்தவர் மற்றும் பழங்குடியினர் தொழில் நிறுவனங்களிலிருந்து கொள்முதல் செய்திட உத்தரவிடப்பட்டிருக்கிறது. நம்முடைய முதல்வர்கள் நடப்பு ஆண்டுல 5% உயர்த்திட வேண்டும் என்று உத்தரவிட்டு ஆணையிட்டிருக்கிறார்கள் என்பதை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஆக இவ்வாறு பட்டியல் இணைத்தவர் பழங்குடியினர் மகளிர் மாற்றுத்திறனாளிகள் என சமூகத்தில் அனைத்து பிரிவு மக்களையும் உள்ளடக்கிய சமசீர் தொழில் வளர்ச்சியை நம்முடைய முதல்வர் அவர்கள்
திராவிட மாடல் ஆட்சி என தெரிவித்துக் கொண்டு தமிழகத்தை தொழில் துறையில நம்முடைய முதலுடைய கனவு திட்டமான 2030 $1 டிரில்லியன் என்ற இலக்கை அடையக்கூடிய அளவிற்கு நாமெல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து மிகச்சிறப்பாக பணியாற்றி முதல் நிலைக்கு இன்னைக்கு தமிழ்நாடு ஒரு 14வது இடங்களிலிருந்து இன்னைக்கு 3வது இடத்துக்கு முன்னேறி இருக்கிறது. அதில் முதல் நிலைக்கு வருவதற்கு ஒன்று சேர்ந்து பாடுபட்டு அந்த நிலையை நாம் கொண்டு வருவோம் என்று கேட்டு இந்த நிகழ்ச்சியை மிகச்சிறப்பாக அமைத்து தந்திருக்கிற ஒன்றிய அரசிற்கும் அரசு அலுவலர்களுக்கெல்லாம் நம்முடைய தமிழகத்தின் சார்பில் நன்றியும் வாழ்த்துக்களும் சொல்லி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir. I would like to welcome the successful entrepreneurs who have been benefited through the conclave, and so I have list of names who have been benefited. Firstly, I would like to welcome Shri Prakash from Sai CAD Solutions. Are you here? ஒரு பெரிய கைத்தட்டல் கொடுக்கலாமா? ஒரு பிசினஸ் பண்ணி அதை சக்சஸ்ஃபுல்லா பண்ணி இப்போ வந்து நம்மளோட மேடையில் நின்னுட்டு இருக்காங்க. Secondly, I would like to call Gajendra Prabhu from Prabhu Industrial Gases. Are you here? Are you here? All right. பேர் சொல்ல கை தட்டலாமா எல்லாரும்? ஒரு உற்சாகமா இருக்கும் இல்லையா? Next, Khandra Kala from Kala Homemade Foods. Are you here? Next, Sivagami from Suya Jyoti Herbals. Next, I have Raghu from Anne Aqua Farms, and they're doing farming. Who is giving the gift? The successful entrepreneurs, please be on stage. I will announce later, okay? Please be on stage. So Raghu from Annai Aqua Farms. Next, Thangavelu from Spear India. Arumugam from Aru Metals. Krishnadas from Plant Electricals Automation. Sagar Bhalotia from Tags Foods. Mr. Sagar Bhalotia from Tags Foods. Thank you so much. Now I would like to request Honorable Minister of State, Ministry of MSME Government of India, Shri Bhanu Pratap Singh Verma ji, to felicitate our successful entrepreneurs on stage. Shri Prakash. ஒரு பெரிய கைத்தட்டலுடன் they are getting felicitated is not easy. அவங்க ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இந்த இடத்துக்கு வந்திருக்காங்க. So ஒரு துறையில அவங்க சாதிச்சிருக்காங்க. நம்ம மினிஸ்டர் சார்பில் அவங்க வந்து ஒரு பரிசு வாங்குறாங்க அப்படின்றது ஒரு பெரிய விஷயம். ஒரு பெரிய கைத்தட்டல் நான் பேர் சொல்ல நீங்க கொடுக்கணும் அப்படின்னு நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன். Gajendra Prasad, Gajendra Prabhu Industrial Gases is getting felicitated by our Honorable Ministry of MSME, Bhanu Pratap Singh Verma ji. Next, Khandra Kala from Kala Homemade Foods is getting felicitated by our Honorable Minister of State, Ministry of MSME Government of India, Bhanu Pratap Singh Verma ji. Next, Sivagami from Suya Jyoti Herbals. Sivagami or Periya Kaikatudulan is getting felicitated by our Honorable Minister of State, Minister of MSME Government of India, Bhanu Pratap Singh Verma ji. Next, Raghu from Anne Aqua Farms. He's doing farming. Next, Thangavelu from Spear Media. Who's Thangavelu? Next, Arumugam from Aru Metals. Can we have round of applause? Or periya kaithattil kudukalama?
Next, Krishnadas from Plant Electricals Automation. ஒரு பெரிய கைத்தட்டல் கொடுக்கலாமா? Krishnadas from Plant Electricals Automation is getting felicitated by our Honorable Minister of State, Minister of MSME. Next, Pichai Muthu, Excel Copy Assistance. Pichai Muthu from Excel Copy Assistance is getting felicitated by our Honorable Minister of State, Minister of MSME. ஒரு பெரிய கைத்தட்டல் கொடுக்கலாமா? பேர் சொல்ல சொல்ல கைத்தட்டல் கொடுத்தீங்கன்னா பயங்கர உற்சாகமா இருக்கும் எங்க மேடையில நின்று அந்த ட்ரோஃபி வாங்குறவங்களுக்கு. Thank you so much. Next, I would like to welcome Ilavarasan. Ilavarasan is here. Pharmaceuticals, Sal Pharmaceuticals, I would like to welcome Ilavarasan is getting felicitated by our Honorable Minister of State, Minister of MSME. ஒரு பெரிய கைத்தட்டல். Pharmaceutical துறையில வந்து ஒரு விஷயம் நடக்குதுன்னா அது ஒரு பெரிய விஷயம் தான். Best wishes, Mr. Ilavarasan. Next, Santosh from PM Engineering. ஒரு பெரிய கைத்தட்டலுடன் Santosh from PM Engineering is getting felicitated by a Honorable Minister of State, Minister of MSME. Next, I would like to welcome, in fact, இவர் ஹீரோ அப்படின்னு கூட சொல்லலாம், ஷார்க் டேங்க் அப்படின்ற விஷயத்துல கூட பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்காங்க. மிஸ்டர் பலத்த கைத்தட்டுடன் with a great round of applause, I'd like to welcome Sagar Bhalotia from Tax Foods. ஷார்க் டேங்க் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை அவங்க வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்காங்க. He's proven himself in Tax Foods. Best wishes for you, Mr. Sagar Bhalotia. Mr. Sagar Bhalotia, I would like to hear a few words from you about your benefits, sir. Please give us few lines, yeah. आप बात करने के लिए मैं पूछ रहा हूँ, please adjust my Hindi, sir. So you were getting felicitated by a Honorable Minister of State, Minister of MSME, our Honorable Bhanu Pratap Singh Verma ji. How do you feel? Feels great to be here with all the ministers, all the dignitaries and lovely audience here. So it feels really good about it. And my journey started almost 3 years back with a very small one single machine factory, and now we are manufacturers, distributors and now exporters as well of potato chips, cookies and other confectionery products. And we have received a lot of support from the government, directly and indirectly, from various schemes under MSME, whether it's loan or whether it's tax benefits or whether it's like payment related things. At the same time, I also got to visit Spain, which helped us kind of understand how the international ecosystem is working in the entrepreneurship space, and also kind of understand about the import export, how it can be kind of eased out within the country. So I think that has been a lot of support, and I feel that one thing which is very important for everyone is that while government is kind of doing a lot to support, it's on you to kind of take the risk and kind of respect the support that government is giving, and really make best use of it and put a consistent effort to kind of put India to the global stage. So that's superb, sir. So 3 years of journey, how hard it was for you to come this much in your career? See, I started long back. I basically am chemical engineering. I did my chemical engineering from IIT Bombay. So that was like the first time, as Mercy ma'am was telling about that, IIT, IIMs, they also kind of give you an environment which helps you nurture that spirit of entrepreneurship in you, while also learning various skills and kind of studying with the brightest mind in the country. So that's a great platform to kind of get that spirit. So I had that benefit, you can say, and with time I kind of developed skills over working in various jobs, but I always wanted to kind of make something or kind of create some substantial impact on the industry, not only in India but outside India, because in the present stage you would see that a lot of foreign companies have kind of gotten into India. There's no Indian brand which is kind of
claimed so much that people who are coming to India from outside are like willing to take it back to their countries. We are always kind of looking out for products from outside India. So that's the kind of impact that I personally wanted to create on the Indian economy and contribute to the society and the economy as well. Thank you. Since you told Mercy Ma'am's name, few words about Mercy Ma'am. How supportive was her? Mercy Ma'am has been really, really supportive throughout this whole journey. And I think the Spain trip was where I was able to kind of, work closely with her. So she kind of helped us really to kind of connect with the right people in the other countries as well and within the Indian ecosystem to kind of, provide that knowledge base, to provide that support in terms of not just monetary, because, the monetary support is secondary. I would rather say there's a lot of other support that is required. Understanding the schemes, understanding how the Indian government is working towards kind of empowering a lot of entrepreneurs in India, and also kind of, as I told you, that how there can be a cross-country things. A lot of small companies don't get a chance to kind of move out of country, take the product out to various markets. So that was a great learning that I kind of got, and that was very, very kind of personal touch that Mercy Ma'am brought us to the whole program. And I'm really thankful to Mercy Ma'am for kind of providing all that support to us. Thank you, sir. Thank you so much for having the patience to answer my questions. Thank you so much. Okay, thanks. So much. And best wishes for your future endeavors. Thank you so much. Thank you. Yeah. All right. So thank you all the. Thank you, Honorable Minister, sir, for felicitating our successful entrepreneurs. Thank you so much. Now I request our Honorable Minister, Bhanu Pratap, sir, to please address our gathering. வணக்கம் தஞ்சோர் நாட்டு மக்கள். வணக்கம் தஞ்சாவூர் நாட்டு மக்களுக்கு. विशेष रूप से NSI द्वारा आयोजित राष्ट्रीय अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति हब मेगा संगोष्ठी में उपस्थित श्री TM अनबराजन, माननीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्री तमिलनाडु सरकार, श्रीमती कायल विजय सेल्वाराज, माननीय मंत्री आदि, द्रव्यदार कल्याण, पहाड़ी जनजाति और बधुआ मजदूर के कल्याण मंत्री तमिलनाडु सरकार, श्री थिरु अनबिल महेश पोथ्या मोडी, माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री तमिलनाडु सरकार, और विशेष रूप से कार्य बोर्ड के चेयरमैन श्री बी कप्पू रामाजू, हमारे राज्यसभा के साथी सांसद आदरणीय कल्याण सुंदरम जी, MLA कोवी जूनियम जी, श्री TS जवाहरन, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ आदिवासी एंड ट्राइबल वेलफेयर तमिलनाडु सरकार, श्रीमती सिंगी थॉमस बैदन, इंडस्ट्री कमिश्नर तमिलनाडु सरकार, श्री
कंडन स्वामी मैनेजिंग डायरेक्टर टाहेटको, श्री यू मणियानंद चेयरमैन टाहेको, श्रीमती मर्सी अपाओ जॉइंट सेक्रेटरी MSME भारत सरकार, डॉक्टर S बेलीस्वामी वाइस चांसलर PMIST, ADC तंजौर जी, श्री मुरलीधरन डिप्टी CO जेम, एक्टिव के प्रतिनिधि तमिल सेल्वन जी, डिक्की के प्रतिनिधि दिनेश जी, ICCA के प्रतिनिधि श्री मुथु जी, CI के प्रतिनिधि नवजोत जी सी, यहाँ उपस्थित सभी NSSH संगोष्ठी में पूरे वंश से शिरकत करने और समस्त आवश्यक सहायता और प्रेरणा प्राप्त करने के लिए सभी गणमान्य व्यक्तियों का मैं अपनी ओर से हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। மாண்புமிகு திரு அன்பரசன் அவர்கள், சிறு குறு மற்றும் நடுத்தர தொழில்துறை அமைச்சர் அவர்களே, திருமதி கயல்விஜி செல்வராஜ் அவர்கள், ஆதி திராவிட நலத்துறை அமைச்சர் அவர்களே, திரு அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி பள்ளி கல்வித்துறை அமைச்சர் அவர்களே, பாராளுமன்ற உறுப்பினர் திரு கல்யாண சுந்தரம் ஐயா அவர்களே, இங்கே வந்திருக்கும் சட்டமன்ற உறுப்பினர் அவர்களே மற்றும் வந்திருக்கும் அனைவரையும் என் நெஞ்சார்ந்த வணக்கத்துடன் வரவேற்றுக் கொள்கிறேன். जिसका उद्देश्य उद्यमिता और तमिलनाडु की MSMEs के लिए अवसरों को बढ़ावा देना है। यह स्टार्टअप व्यवसाय विस्तार, प्रौद्योगिकी सक्षमता, विपणन और क्षमता निर्माण आदि के लिए निर्मित उपलब्ध सरकारी स्कीमों का लाभ उठाने और जागरूकता प्राप्त करने के लिए SC/ST MSME को एक मंच प्रदान करता है। தமிழ்நாட்டின் MSME-க்களுக்கான தொழில் முனைவு மற்றும் வாய்ப்புகளை மேம்படுத்துவதை நோக்கமாக கொண்ட இந்த கருத்தரங்கில் ஒரு பகுதியாக இருப்பதில் நான் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். இது SC/ST MSME-க்களுக்கு தொடக்கங்கள், வணிக விரிவாக்கம், தொழில்நுட்பத்தை செயல்படுத்துதல் மற்றும் திறன் மேம்பாட்டு போன்றவற்றிற்கான வடிவமைக்கப்பட்ட அரசாங்க திட்டங்கள் பற்றிய வெளிப்பாடு. MSME भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में 6 करोड़ से अधिक MSME की महत्वपूर्ण भूमिका है। MSME இந்திய பொருளாதாரத்திற்கான பாதை. வலுவான மற்றும் தன்னிறைவு கொண்ட இந்தியாவை உருவாக்குவதில் 6 கோடிக்கும் அதிகமான MSME-க்களில் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன. MSME का देश के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 30% का योगदान है। इसके अलावा उसकी प्रगति सुनिश्चित करने के लिए MSME क्षेत्र में 11 करोड़ से अधिक लोग नियोजित हैं। MSME उद्यमिता में योगदान देती है और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित करती है। நாட்டின் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் MSME மற்றும் சுமார் 30% பங்களிப்பை வழங்குகின்றது. மேலும் அதன் முன்னேற்றத்தை உறுதி செய்வதற்காக 11 கோடிக்கும் அதிகமான மக்கள் MSME துறையில் வேலை செய்கிறார்கள். MSME-யில் தொழில் முனைவோர்கள் பங்களிக்கின்றனர் மற்றும் பெரிய அளவிலான வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்குகின்றனர். भारतीय अर्थव्यवस्था और MSME के कार्य निष्पादन के बीच परस्पर संबंध इतने अधिक मजबूत कभी नहीं रहे हैं। आने वाले वर्षों में यह संबंध और अधिक घनिष्ठ होंगे। गतिशील वैश्विक आर्थिक परिदृश्य ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उत्पादकता बढ़ाने और नए बाजारों में जगह बनाने में कई अवसरों को खोला है। இந்திய பொருளாதாரத்திற்கும் MSME-களின் செயல்திறனுக்கும் இடையே இணைப்பு ஒருபோதும் வலுவாக இருந்ததில்லை. வரும் ஆண்டுகளில் இந்த உறவு இன்னும் நெருக்கமாக மாறும். உலக பொருளாதார சூழ்நிலையில் உற்பத்தி திறனை அதிகரிக்கவும் தேசிய மற்றும் சர்வதேச அளவிலே புதிய சந்தைகளை உருவாக்கவும் பல வாய்ப்புகளை இந்த நிறுவனம் முன்னிலைப்படுத்தியுள்ளது. आज की तारीख में 1.09 करोड़ MSME उद्यम पंजीकरण पोर्टल में पंजीकृत हैं, जिसमें से
11.46 लाख इकाई तमिलनाडु राज्य में से हैं। இன்றைய நிலவரப்படி 1,09,00,000 MSMEக்கள் நிறுவன பதிவு போர்ட்டலில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன. அவற்றில் 11.46 லட்சம் யூனிட்டுகள் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்தவை. MSME मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से देश के सभी उद्यमियों को रोजगार बढ़ाने के साथ साथ GDP में योगदान बढ़ रहा है। ஒரு துடிப்பான தொழில்துறை மற்றும் தொழில் முனைவோர் கலாச்சாரத்துடன் இது கைவினை பொருட்கள் மற்றும் குடிசை பொருட்கள் வளமான இருப்புகளை கொண்டுள்ளது. स्फूर्ति योजना के अंतर्गत क्लस्टर परंपरागत उद्यमों के विकास हेतु 1 करोड़ से लेकर 5 करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। स्फूर्ति योजना के अंतर्गत क्लस्टर परंपरागत उद्यमों के विकास हेतु 1 करोड़ से लेकर 5 करोड़ तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें 90% तक की वित्तीय सहायता भारत सरकार द्वारा दी जाती है तथा शेष 10% SPV के सदस्यों द्वारा ली जाती है तथा तमिलनाडु में स्फूर्ति स्कीम के 27 क्लस्टर स्वीकृत हैं। MSME CDP योजना के अंतर्गत उद्यमों को बढ़ावा देने हेतु 1 करोड़ से लेकर 30 करोड़ तक की सहायता प्रदान की जाती है, जिसके अंतर्गत भारत सरकार 60% से लेकर 80% तक की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है और शेष राशि राज्य सरकार और SPV उपलब्ध कराती है। पूर्व में 89 CFC बने हैं, जिनमें लगभग 25 CFC आपके तमिलनाडु राज्य में हैं और लगभग 18 से अधिक CFC और स्वीकृत किए जा चुके हैं। आज मैं राइस मिल क्लस्टर का विजिट करूंगा जो तंजावुर में है। आज उसका विजिट भी करूंगा। மாநிலத்தில் MSME துறையை மேம்படுத்துவதற்கான மாநில மற்றும் மத்திய அரசின் கூட்டு முயற்சிகள் புதிய வளர்ச்சி வழிகளையும் ஸ்டார்ட் அப்களையும் ஏற்கனவே உள்ள நிறுவனங்களையும் ஊக்குவிக்கும் மற்றும் மாநிலத்தின் MSME கிளஸ்டர்களை புதிய உயரத்திற்கு கொண்டு செல்லும். அதுவும் இங்கே தஞ்சாவூரில் நடப்பதில் நான் மிகவும் பெருமை கொள்கிறேன். जीवांत उद्योगों को उद्यमिता संस्कृति के साथ इसका हस्तशिल्प और कुटीर उद्योग में संबंध अस्तित्व है और यह वाहन के पुर्जों और घटकों में अग्रणी है। यह राज्य होजरी, रेडीमेड परिधानों, चमड़े की वस्तुओं से कई क्लस्टर का घर भी है। தமிழ்நாட்டில் MSME துறையானது தொழில் முனைவோரின் நர்சரி ஆகும். இது பெரும்பாலும் தனிப்பட்ட படைப்பாற்றல் மற்றும் கண்டுபிடிப்புகளால் இயக்கப்படுகிறது. MSME மேம்பாட்டிற்கு மற்றும் மத்திய மற்றும் மாநில அரசுகளால் தொடங்கப்பட்டு செயல்படுத்தப்பட்டு தொடர்ச்சியான ஊக்குவிப்பு நடவடிக்கைகள் நடந்து கொண்டிருக்கின்றன. वास्तुकला चमत्कारों की धरोहर के साथ ऐतिहासिक मंदिरों की उपस्थिति में यह राज्य कई मंदिरों का घर है, जो लोगों को उद्यमिता के अवसर और रोजगार प्रदान करते हुए इससे धार्मिक आध्यात्मिक पर्यटन के लिए सशक्त स्थल बनाता है। மேலும் நாடு முழுவதும் உள்ள நிறுவனங்கள் அனைத்தையும் உள்ளடக்கிய வளர்ச்சிக்கான பல்வேறு முயற்சிகளை முன்னெடுப்பதில் அமைச்சகம் தீவிரமாக ஈடுபட்டுள்ளது. ஏற்றுமதி, தயாரிப்பு தரம், மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் பங்களிப்பு மற்றும் உலக தரம் வாய்ந்த உள்கட்டமைப்பு மற்றும் அதிநவீன தொழில்நுட்பத்தை அனைவருக்கும் வழங்குவதன் மூலம் MSMEக்களை புதிய உயரத்திற்கு கொண்டு செல்வதன் மூலம் தமிழ்நாடு பிராந்தியத்தில் ஒரு அளவுகோலை அமைப்பதே எங்கள் கவனம். सुस्थापित क्लस्टर की उपस्थिति में उद्योग केंद्र सरकारी नीतियां राज्य को आगामी स्टार्टअप और विनिर्माण इकाइयों के लिए विविध अवसरों को पेशकश के लिए एक बेहतरीन जगह बनाती है। तमिलनाडु का MSME क्षेत्र उद्यमिता की नर्सरी है, जो अक्सर व्यक्तिगत रचनात्मकता और नव परिवर्तन द्वारा संचालित होती है। यह अद्भुत वृद्धि MSME के विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा दोनों आरंभ और लागू किए गए निरंतर संवर्धनात्मक उपायों के कारण देखी गई है। மாநிலத்தில் தொழில் முனைவோர் தகவல் பரிமாற்றம் மற்றும் புதிய யோசனைகள் மத்திய மாநில அரசுகள் இணைந்து ஒன்றாக செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றன.
அது மட்டுமல்ல பரஸ்பர வணிக வாய்ப்புகளை ஆராய்வதற்கான திறந்த உரையாடலை நடத்த இந்த கருத்தரங்கு ஒரு முக்கிய தளமாக இருக்கும் என நம்புகிறேன். राज्य में एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए राज्य और केंद्र सरकार के संयुक्त प्रयासों से विकास की नई राहें सामने आई हैं. स्टार्टअप और मौजूदा उद्यमों को बढ़ावा मिलेगा और यह राज्य के एमएसएमई क्लस्टर को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा. மத்திய அரசும் மாநில அரசும் இணைந்து எம்எஸ்எம்இயை வேறு ஒரு உயரத்திற்கு கொண்டு செல்லும் என்பதில் நான் பெருமை கொள்கிறேன். सामाजिक आर्थिक विकास को यह सक्षम बनाने और 4% की खरीद नीति के उद्देश्य को पूरा करने के लिए एमएसएमई मंत्रालय ने अपने विभिन्न हस्तक्षेपों के माध्यम से क्षमता निर्माण, बाजार संपर्क, वित्तीय सुविधा, निविदा बोली में भागीदारी आदि के माध्यम से SC/ST उद्यमियों के लिए एक सहायक परितंत्र विकसित करने के प्रारंभ के उद्देश्य के साथ राष्ट्रीय SC/ST हब का शुभारंभ किया है. தற்போது ST/SC தொழில் முனைவோரின் திறனை வளர்ப்பதற்கும் புதிய நிறுவனங்கள் உருவாக்குவதற்கும் உற்பத்தி மற்றும் சேவை துறைகளில் உள்ள ST/SC MSMEகளுக்கு ஆலை மற்றும் இயந்திரங்கள் உபகரணங்கள் வழங்குவதற்கும் இந்த மாநாடு ஒரு மூலமாக இருக்கும் என்று நான் கருதுகிறேன். स्कीम के विभिन्न कार्यकलापों के अंतर्गत दिनांक 31/3/2022 तक 83,600 से अधिक SC/ST उद्यमियों को सुविधा दी गई है. SC/ST MSME से खरीद के वित्त 2015-16 में 99.37 करोड़ रुपए यानी MSME से कुल खरीद का 0.07% की तुलना में वित्तीय वर्ष 2021-22 में 1256.51 करोड़ रुपया यानी MSME से कुल खरीद का 0.86% तक बढ़ाया गया है. இந்த திட்டத்தின் பல்வேறு செயல்பாடுகளின் கீழ் 31/3/2022 வரை 83,000க்கும் மேற்பட்ட SC/ST தொழில் முனைவோருக்கு வசதிகள் செய்து தரப்பட்டுள்ளன. 2015-16 நிதியாண்டில் ST/SC MSCகளில் இருந்து 99 கோடி 2021-22 நிதியாண்டில் 1,256 கோடியுடன் ஒப்பிடும்போது அதாவது MSCக்கள் இருந்து மொத்த கொள்முதலில் 0.07% இருந்து 0.86% வரை வளர்ந்துள்ளது. मौजूदा SC/ST उद्यमियों के क्षमता निर्माण और नए उद्यमों के निर्माण के लिए भी विनिर्माण के साथ साथ सेवा क्षेत्र के SC/ST MSE को संयंत्र और मशीनरी तथा उपकरण की खरीद के लिए क्रेडिट के माध्यम से 25% पूंजीगत सब्सिडी प्रदान की जाती है. தற்போதுள்ள ST/SC தொழில் முனைவோரின் புதிய நிறுவனங்கள் உருவாக்குவதற்கும் உற்பத்தி மற்றும் சேவை துறையில் உள்ள SC/ST MSCக்களுக்கும் ஆலை மற்றும் இயந்திரங்கள் மற்றும் உபகரணங்கள் வாங்குவதற்கு கடன் மூலம் 25% மூலதானியம் வழங்கப்படுகிறது. इसके अलावा मंत्रालय देश भर के उद्यमों के समग्र समावेशी विकास के लिए विभिन्न पहलों की अगुवाई करने में सक्रिय रूप से लगा हुआ है. हमारा फोकस तमिलनाडु क्षेत्र में MSME को निर्यातों उत्पादों की गुणवत्ता, सकल घरेलू उत्पाद में योगदान और सभी को विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी प्रदान करने के मामले में नई ऊंचाइयों तक ले जाकर एक कीर्तिमान स्थापित करना है. நாடு முழுவதும் உள்ள நிறுவனங்களில் அனைத்தையும் உள்ளடக்கி வளர்ச்சிக்கான பல்வேறு முயற்சிகளை முன்னெடுப்பதில் MSME அமைச்சகம் தீவிரமாக உள்ளது. ஏற்றுமதி, தயாரிப்பு திறன், மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் பங்களிப்பு மற்றும் உலகத்தரம் வாய்ந்த உள்கட்டமைப்பு மற்றும் அதிநவீன தொழில்நுட்பத்தை அனைவருக்கும் வழங்குவதன் மூலம் MSCக்களை புதிய உயர் தரத்திற்கு கொண்டு வர செல்வதன் மூலம் தமிழ்நாட்டில் ஒரு அளவுகோலை அமைப்பதே எங்கள் கவனம். विशेष रूप से हमें उदय कुमार जी जो तमिलनाडु के रहने वाले थे NSIC के CMD बनाए गए. इसके साथ साथ किंतु उनका कार्य NSI का MSC ने उनके सानिध्य में काम किया है. மாநிலத்தின் SC/ST हब में NSSI में CMD के पद पर श्री उदय कुमार की पोस्टिंग की गई थी और करीब वो 1.5 महीने तक उन्होंने काम किया. ये वो भी तमिलनाडु के रहने वाले थे. திரு உதயகுமார் அவர்கள் SC/ST மாநாட்டிற்காக இங்கே 1.5 மாதமாக பணி செய்து அவர் இங்கே
தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்தவர். அவர் 1.5 மாதமாக பணி செய்து இதை நல்ல முறையில் எடுத்துக்கொண்டுள்ளார். मुझे विश्वास है कि यह संगोष्ठी राज्य के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के लिए सूचनाओं और नए विचारों के आदान प्रदान के लिए एक खुला संवाद करने और पारस्परिक व्यवसाय के अवसरों की खोज के लिए एक महत्वपूर्ण के रूप में काम करेगा. எனக்கு முழு நம்பிக்கை உள்ளது. இந்த மாநாட்டின் மூலமாக தமிழகத்தில் எம்எஸ்சிக்கள் வளர்ச்சி வேறு நிலையை தொடும் என்பதில் முழு நம்பிக்கை உள்ளது. अंत में मैं सभी का उनकी भागीदारी के लिए आभार व्यक्त करना चाहता हूं और सभी से इस क्षेत्र में एमएसएमई क्षेत्र के विकास में योगदान देने का अनुरोध करता हूं. जय हिंद, जय भारत. கடைசியாக இங்கு வந்திருக்கும் அனைவரின் பங்களிப்புக்காகவும் அவர்களுக்கு நான் எம்எஸ்எம்இ துறையின் சார்பாக நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thanking all the ministers and dignitaries on stage, I would like to request everybody to please join us off stage. And I would like to request Deputy CEO GEM Shri Muralidharan sir to please stay back. Other dignitaries, please join us off stage. Off stage, sir. Join us off stage. Thank you. संभव नहीं है ऐसे खड़े हो जाएं. Just announce that minister some other. I request Deputy CEO GEM Shri Muralidharan sir to give the welcome address. I request Shri Kannan sir from NLC to join us on stage. Indian Oil Corporation Limited, Integral Rail Coach Factory Chennai plus Southern Railways, and SIDBI Shri Balachandran sir, and Indian Bank along with GEM Ramesh Mahadevan sir to join us on stage. Please take your seats. Once again, thanking all the ministers and dignitaries who were on stage a few moments ago. Thank you so much for supporting National SAST Hub Conclave. I invite Mr. Kannan sir from NLC, Indian Oil Corporation Limited. Thank you, sir. Indian Oil Corporation Limited to please join us on stage. Integral Rail Coach Factory Chennai plus Southern Railway to join us on stage. SIDBI Mr. Balachandran sir on stage. Indian Bank to join us on stage. And GEM Mr. Ramesh Mahadevan sir to join us on stage. I request all 6 dignitaries to join us on stage. I request audience to please take your seat.
மக்கள் அனைவரும் இருக்கையில் அமருமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். ப்ளீஸ் எல்லாரும் உட்காருங்க, யாரும் வெளியில போகாதீங்க. There's a session happening. உங்களுக்கு தான் ரொம்ப உபயோகமா இருக்கும். I request everybody to take your seats. மக்கள் அனைவரும் இருக்கையில் அமரவும். எல்லாரும் உட்காருங்க. யார் யார் சைட்ஸ்ல நின்னுட்டு இருக்கீங்க, ஸ்டால் சைட்ஸ் அண்ட் என்ட்ரன்ஸ்ல இருக்கிறவங்க ப்ளீஸ் எல்லாரும் ஆடிட்டோரியம் உள்ள வந்து உங்களோட சீட்ஸ்ல உட்காருங்க. உங்களுக்காக ஒரு பிரசன்டேஷன் இஸ் கோயிங் டு ஹேப்பன் ஹியர். பேங்க் சம்பந்தவங்க, வங்கி சம்பந்தவங்க எல்லாரும் நம்மளோட பிரசன்டேஷன் பண்ணணும்னு வந்து ஸ்டேஜ்ல வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ மக்கள் அனைவரும் ஆடிட்டோரியம் உள்ள வந்து உங்களோட சீட்ஸ்ல உட்கார்ந்துக்கோங்க. I request Mr. O.P. Singh, Deputy Director, DC MSME, to join us on stage. Mr. O.P. Singh, Deputy Director, please join us on stage, sir. Also, I would like to request Mr. Pawan Kumar Singh, DC MSME, to please join us on stage, sir. I request Mr. O.P. Singh, sir, and Mr. Pawan Kumar Singh, sir, to join us on stage. I request Ms. Lata, IREL, to join us on stage. अभी वेलकम एड्रेस और फेलिसिटेट क्या यू ओके सर ओके सर I request Deputy CEO GEM Shri Muralidharan sir to please give away the welcome address. Good afternoon to all of you. I am very happy to have got this opportunity to address the gathering representing Government e-Marketplace. Actually, Government e-Marketplace is a public procurement portal for the government buyers, central government, state governments, autonomous bodies and PSUs. Public procurement is a very important component of even for a like economy, and it is actually every nation is estimated that 15 to 20% of the GDP goes into public procurement. That means procurement of goods and services and work contract, etc. So there are certain inherent problems in the public procurement which was being followed earlier, which were due to delays in the procurement cycle, that the time completing the procurement process taking too much of time. Then there are sort of unfair practices and corruption because of the lack of transparency. Then there was a standardization of the tender document specification, contracted document. It was not standard. Each department was following their own formats. Or then there was no uniformity in the procurement terms and conditions or the rules like that. And further, MSMEs were not coming forward to participate in the public procurement because it was very difficult for them to quote in all the places. Then there was also when the procurement is a complex activity, and if you make it simple, then every department will not have that much of competent professionals to do that work. So making a simple procurement portal will actually help the department. And further, there is no online system or there is no mechanism for grievance redressal because you have to go on writing letter. Sometimes you don't get a reply. So all these problems were there in the
conventional system. Of course, there were attempts were being made by improving using e-tendering methods and all. To some extent, it was getting solved, but still many problems are persisting. So, in 2015-16, a lot of thinking went on to how to address this concern. And as per the vision of our Honorable Prime Minister, the government e-marketplace was established as an online portal which will give the end-to-end solution regarding the procurement. Actually, this government e-market portal is built upon on the made use of the advancement in the digital technology, digital methods in India, because in the last several years, 10 years, there has been tremendous improvement in the digitalization happening in the country, and that is made use of. And using the technology, it has made in such a manner that the barriers between the buyers and sellers have been reduced or broken to a minimum, so that everybody, there's an inclusivity there. And basically this portal is based on 3 pillars. One is the transparency, efficiency and inclusiveness. And it provides for cashless, contactless and paperless transactions. In fact, for this JUM portal to government department to buy from the portal, first changes were made in the rules and regulations, because naturally for government everything there is the rules are there. So general financial rule which governed the procurement by the central government department was amended, and initially it was made optional to buy from the JUM, then it was made compulsory. And similarly, this state government, some of the state governments have actually adopted JUM as a compulsory mode of procurement. Other state governments are using it optional. And there are basically three modes of procurement in the JUM. Like there is a procurement threshold there. Up to 25,000 rupees, you can buy any product available in the JUM portal for any category. You say in the case of printer, you are buying a surgical rubber gloves, you are buying a pen or a pencil or a paper, up to the total procurement value of 25,000 rupees. Thus, buyer are the government organizations, and they can choose any product and buy it. Beyond 25,000 up to 5 lakh, they are required to compare 3 different brands, and the lowest coming, because even though you have taken say HP, Dell and some Acer brand, but some other brand is coming at low L1 in that, the system will also show that brand, that product, and you have to pick that product. In that case, you are allowed to place an order up to 5 lakh. Beyond 5 lakhs, that tendering system, in JUM we call it bids. There is another system apart from bid. There is a reverse auction, the opposite of action, somebody going on offering a lower and lower rate against a particular bid. Now this development by this way of government e-market portal has actually transformed the ecosystem of the public procurement, and it has become transparent and very easy to procure. So this is now creating a revolution in the way the government department buy. Anybody sitting in Tamil Nadu or sitting in Kerala or sitting in Karnataka can even see participate in the tender seamlessly. There is a seamless working in there. They can see all the tenders floated by other departments. They can see what the evaluation, what the prices are coming, what the prices are being offered by other sellers. All this information is available. Now coming to the statistics, till now JUM has procurement through JUM, that is more than 3 lakh crore procurements have been done through JUM from 2016. It was inaugurated on 9th August 2016, and now 6 years have passed. And among this, actually there are products, more than 50 lakh products are available on the JUM portal, and the buyer consisting of 62,000 government organizations, which cover central government, state government, autonomous body, PSUs, all together 62,000. And still there is a scope for further improvement in the number of buyers. And recently we have also taken a decision, like government has taken a decision to bring in cooperatives in the as a buyers in the and sellers in the government e-market portal. That will further increase the buyer base who are all buying through the government e-market. And there are more than 52 lakh sellers and service providers have uploaded their products in the JUM portal. And in this 8.09 lakh sellers are actually MSC units who are verified. When I say verified, it is those units who have actually filled up all the detail and they are linked with their MSC registration and filled up the complete details about the company. Those are called verified. Actually, there are many other MSCs still who have simply got registered but not completed their profile updation process.
Now the number of orders placed so far is almost 1.15 crore orders have been placed through the JUM portal. And but with all these things, and now the JUM, in fact, though JUM has started in 2016, the real scaling up has come in the last 2 years. In 2021-22, the transactions of 1.06 lakh worth transaction took place in the JUM portal. And now in this year, we are targeting more than 2 lakh crores, and we have already clocked 90,000 plus crores, and we expect to exceed the target because now many departments have started procuring through the JUM portal. Now, what the JUM portal has achieved? So somebody has to, apart from we talk about transparency, inclusivity, and this efficiency, how it turned into the, how it converted to the savings. So study was conducted by the World Bank in last year. It was found that even the economic survey has also made some study of this thing by finance ministry. So it was estimated that about 9.67% savings have been seen by the way of procurement through JUM. So what happens is that this savings is benefiting the country only. Suppose the government is spending 1 lakh rupees, they are procuring some goods and services. If they are saving say 10%, so 10,000 crore is deducted, which can be again further used for some other scheme. So the efficiency in procurement and that cost savings is again beneficial for the country. Now, we are more, all of you will be wanted to know what the MSCs have got from the JUM. Now MSC, there are, in fact, the entire thing, one of the pillars is the inclusivity, and inclusivity means we have to involve every small seller, small trader or agricultural artisan, weaver. We wanted to bring everybody into the JUM portal. So therefore JUM portal has taken a lot of active steps to achieve this target, and still there is miles to go. Now one is that the effort has been to provide access to pan-India market, then ease of doing business, how far easier it is for the MSC units to come to the portal and transact, then how to implement the government policies. Government policies are made for supporting the MSC units, how that can be implemented while making the procurement, because that is also important. No, policies are there, but if it is not getting implemented in a complete way, it will not benefit the whomsoever it is meant for. So these have been inbuilt into the portal. Now what the portal is telling, whatever I am telling, that applies to every seller, and in particular MSC sellers, and also to sellers from the SC/ST group. Now one is that there is a dedicated online management system, online learning management system is there. It is also, portal is integrated with the Udyam portal. Whomsoever is registered with the Udyam portal will automatically be asked whether they are interested to register on the JUM portal, and they can say yes, their detail will be captured by the JUM portal, and then after that they can fill up the details. Now there are other, now if you come to the one is the EMT exemption facility is there, turnover exemption is there. So buyer by any department, when they are buying, they have been given buttons where they can say it is EMT is exempted for MSC unit, they can say turnover is exempted. All those facilities have been provided. And as I already told you, that reservation policy like L1 plus 15% whomsoever is quoting, so they can reserve the 25%, they can offer, the buyer can offer the price to the other firms, and then accordingly make the procurement. And similarly, the 4% reservation to the SC/ST entrepreneurs, as well as 3% for the women entrepreneurs, that is also possible, because that filter applies, there is a filter applicable for the SC/ST entrepreneurs as well as the women entrepreneurs, so that can be ticked, so they will be able to, buyer will be able to separate the products offered by such entrepreneurs, and then they can make the product. Finally, the decision which product is to be purchased like that is to be done by the buyer only. We are providing the functionalities. Now coming to the further about the another most important thing which I wanted to inform is about the JUM facilitating the faster payment. There are so many mechanisms have been inbuilt in the JUM portal to ensure that payment is paid. One is that within 10 days the consignment is to be accepted. Once it is accepted, within 10 days payment has to be made. And in the case of machinery center, we have brought milestone based payment, where you say 80% payment is given after the receipt, so 10% after installation. Like that we have divided those, like given the what is the percentage to be paid. Then second is that there are system
going on reminding the buyers that your due payment has not been made, so that they do not lose track. And the higher level officers are also getting such messages. And every ministry and the department, the secretary and financial advisors are also given the monthly statement. They are also having a dashboard through which they can see how many payments are delayed. Now, recently, JAM has signed an MOU with Department of Post, through which it is intended that 1.5 lakh post offices will be used for training the sellers at the village level, at the local level. So that is, once that is implemented, like we are training them, and once that comes into force, it will ensure that the CM is able to communicate with without any intermediary at the village level. And then there is also, we are also having an MOU with 5 lakh common service center, who will also act as the facilitator for GEM registration and helping in uploading the product and all. Then there are so many other initiatives like one district, one product, then handicrafts products. There is a corner for uploading handicraft products, like that. Now I will leave to my business facilitator, Mr. Ramesh Mahadevan, who will actually show you the presentation regarding from a seller perspective, what are the important things when you are registering and what are the main statistics related to Tamil Nadu. So I invite Mr. Ramesh Mahadevan to do that. Okay, Mr. Ramesh Mahadevan will be making the presentation afterwards, so he will tell you about that. Okay. Thank you so much. So you can join. Yeah. Thank you, sir. Thank you so much. Now I would like to welcome Mr. K.K. Sharma, sir, onto the stage to felicitate our CPSEs and banks. Volunteers? I request Mr. K.K. Sharma, sir, to felicitate Shri Kannan, sir, from NLC. Can we have a round of applause? கைத்தட்டல் கொடுக்கலாமா? மேடையில பேங்க் சம்பந்தவங்க வந்திருக்காங்க, யாருக்காகனா நம்மளுக்காக தான் வந்திருக்காங்க. சோ நம்ம தான் கைத்தட்டி அவங்கள வரவேற்கணும். Next I would like to invite K.K. Sharma, sir, to felicitate Indian Oil Corporation Limited. Sir? Next, Mr. K.K. Sharma, sir, will felicitate Integral Rail Coach Factory, Chennai. பின்னாடி இருக்கிறவங்களும் நிறைய கைத்தட்டல் கொடுக்கலாமா? நம்மளுக்காக தான் வந்திருக்காங்க. Next, K.K. Sharma, sir, will felicitate Mr. Balachandran from Sidbi. Mr. Balachandran, Sidbi. Next, Mr. K.K. Sharma, sir, will felicitate Indian Bank. Indian Bank. Indian Bank. Next, K.K. Sharma, sir, will felicitate IREL.
Next, K.K. Sharma sir will felicitate Shri Ramesh Mahadevan sir from GEM. Thank you, sir. Please join us on stage. I request Kannan sir from NLC to give the session's presentation. Volunteers, are you here? One more felicitation. Yeah. I request K.K. Sharma sir to please stay back on stage and felicitate Southern Railway. Mr. Annadurai. Thank you, sir. Thank you. Sorry for the inconvenience. And now I request Kannan sir from NLC to give the presentation. அனைவருக்கும் வணக்கம். வெறும் சேரே பார்க்குற மாதிரி இருக்கு. சம்பிரதாய முறைப்படியான விஷயங்கள்லாம் முடிஞ்சிருச்சுன்னு நினைக்கிறேன். இந்திய அரசு, தமிழ்நாடு அரசினுடைய அமைச்சர் பெருமக்கள், செயலாளர்கள், துறை செயலாளர்கள் மற்றும் அனைவரும் இங்கு வந்து சிறப்பித்தமைக்கு, இந்த மாநாட்டிற்கு பெருமை சேர்த்ததற்கு என்எல்சி இந்தியா லிமிடெட் சார்பாக நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். இதுக்கு முன்னாடி கேட்டதெல்லாம் வந்து சக்ஸஸ் ஸ்டோரிஸு அல்லது ஸ்கீம்ஸ், பிளான்ஸ், இந்த மாதிரி திட்டங்கள். இப்போ நாம் கேட்க போகிறது, எவ்வாறு வரலாறு படைக்கப் போகிறீர்கள், எவ்வாறு உங்களுடைய படிக்கட்டில் நீங்கள் மேலே செல்ல இருக்கிறீர்கள், அதற்கு உங்களுக்கு என்ன உதவி தேவை, என்ன எங்களிடம் இருக்கிறது, நாங்கள் எதை வாங்குகிறோம், எப்படி வாங்குகிறோம், அதில் உங்கள் பங்களிப்பு என்ன, இதைத்தான் பேச வரோம். ஆனால் ரொம்ப வருத்தமாக இருக்குது. இது வந்து ஒரு நல்ல பசியான நேரத்தில் வந்து இப்படி நம்மளை கொண்டுகிட்டு வந்து இப்படி விட்டுட்டாங்களேன்னு நினைக்கிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக தான் இருக்குது. ஏன்னா ஐ லைக் த ஃப்ரேஸ் கனெக்டிங் பீப்புள். ஆனால் இப்போ கனெக்டிங் வித் பீப்புள் 50% தான் இருக்கும் போல, கனெக்டிங் வித் சேர்ஸ் 50% இருக்கும் போல இருக்குது. கனெக்டிங் மீன்ஸ், கனெக்டிங் யாருன்னா என்எல்சி இந்தியா லிமிடெட். பீப்புள் யாருன்னா இங்கே வந்திருக்கக்கூடிய பட்டியலின மற்றும் பட்டியலினத்தின் பழங்குடியினர் வகுப்பை சார்ந்த சிறு குறு தொழில் முனைவோர், இவங்க தான் கனெக்டிங் பீப்புள். எனிகோ அங்கே சாப்பிட்ற இடத்துல ஏதாவது கேட்குமான்னு எனக்கு தெரியல, கேட்டால் ரொம்ப மகிழ்ச்சி. நீங்கள் இருந்தால் தான் கேள்வி கேட்கலாம், நீங்கள் கேள்வி கேட்டால் தான் நாங்கள் பதில் சொல்ல முடியும். அல்லது கேள்வி கேட்கலன்னாலும் யாராவது ஒருத்தர் வந்து கொஞ்சம் என்கொயரி பண்ணலாம், அல்லது ஒரு சின்ன சண்டையாவது போடலாம். ஆனால் சுவாரஸ்யம் இல்லாமல் போயிடுமோன்னு எனக்கு ஒரு சின்ன கவலை இருக்குது. நிறைய இந்த மாதிரி வெண்டர் மீட் வந்து நிறையா பல ஆண்டுகளாக நான் பழகி இருக்கிறேன். இங்கே வந்திருக்கக்கூடிய பல்வேறு தொழில் முனைவோர் எல்லாருமே நிறைய எனக்கு தெரிஞ்சவங்க, வந்தாலே தெரியும். என்எல்சி இந்தியா லிமிடெட் பற்றி ஒரு ரொம்ப சிறிய அளவில் தான் நான் வந்து பண்ணியிருக்கிறேன். எனக்கு தெரியும் இந்த மாதிரி கான்க்ளேவ்லாம் வந்து எவ்வளவு டைம் ஷார்ட்டேஜ் ஆகும்னு. ஸோ எஸ்டர்டே ஐ டெலீட்டட் மோஸ்ட் ஆஃப் த திங்ஸ். அண்ட் ரொம்ப முக்கியமானதாக அப்ஜெக்டிவ் ஓரியன்டாக வாட் இஸ் வி ஆர் கோயிங் டு அனௌன்ஸ், அது மட்டும்தான். ஒன்லி 20 slides தான். பட் ஆனால் ஐ வாண்ட் டு ஸ்பீக் வித் யூ மோர், டு கெட் ஃபீட்பேக் ஃப்ரம் யூ மோர். இந்த இதில்
என்எல்சி இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு மகிழ்ச்சியான செய்தியை நான் சொல்லிட்டு தான் ஆரம்பிக்க போகிறேன். இங்கே வந்து நம்முடைய இணையமைச்சர் அவர்கள் இந்திய அரசின் சார்பாக ஒரு 6-7 பேர் மேலே இருக்கும். அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து ஃபர்தர் சக்ஸஸ் ஸ்டோரிஸு அவங்களுக்கு வந்து அவார்டு கொடுத்தாரு. ரொம்ப மகிழ்ச்சியான விஷயம் என்னென்னா, இதில் பெரும்பாலானவர்கள் என்னிடம் வந்து அந்த அவார்டை கொடுத்து தே காட் இட் ஃப்ரம் மீ. இது வந்து எனக்கு ஐ எம் ஸோ ப்ரவுட் இருக்காங்க. ஏன்னா ஃப்ரம் த ஸ்க்ராச் I made them to come into the PSU. I made them to enroll in our company. I made them to bid. I have given all suggestions. அவங்க பொசிஷனில் இருந்து என்ன சொல்லணுமோ அதெல்லாம் நான் சொல்லியிருக்கேன். They have got success in their business career. ஸோ அவங்க அந்த மாதிரி கொண்டுட்டு வந்து கொடுத்து என்கிட்ட ஃபோட்டோ எடுத்தாங்க. உண்மை மனசு எனக்கு கொஞ்சம் ரொம்ப கஷ்டமாக போச்சு, பெருமையாக இருந்தது. அதை தட் இட் செல்ஃப் இஸ் எ சர்டிஃபிகேட் ஃபார் என்எல்சி இந்தியா லிமிடெட். ஷார்ட்டாக சொன்னால் அவ்வளோதான். தட் இஸ் த ஃபீட்பேக் ஃபார் அவர் ஒர்க்ஸ், ஹவு வி ஆர் ஸ்ட்ரகிளிங் டு மீட் அவுட் த 4% அப்ஜெக்டிவ். நம்ம அப்படி ஸ்லைட் ஷோக்கு போயிட்டு கொஞ்சம் பர்ஃபார்மன்ஸ் பற்றி பார்த்துட்டு we will go through some of the suggestions also. Let us move on to the slide show. Yeah, regarding NLC India, it's a small introduction of only 3-4 slides. ஒன்றும் கவலைப்படாதீங்க. 1956, well, NLC India was started in the name of Neyveli Lignite Corporation Limited, and 6 years back, 6 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக அது பெயர் மாற்றம் செய்யப்பட்டது NLC India Limited என்று. இப்போ வந்து நவரத்னா கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா கம்பெனி. அண்ட் ஆல்சோ அன்னைக்கு வந்து நெய்வேலியில் மட்டும் செயல்பட்டு கொண்டிருந்தது. இன்றைக்கு தமிழ்நாடு முழுக்க இருக்கக்கூடிய ஒரு நிறுவனமாக பல்வேறு மாநிலங்களில் கிளை பரப்பி பல்வேறு தொழில் நிறுவனங்களையும் சுரங்கம் மற்றும் அனல் மின் நிலையங்களையும் நடத்தி வருகின்றது. ரொம்ப நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண விரும்பல, ஏன்னா ரொம்ப டைம் வந்து இட்ஸ் எ வெரி பேட் டைம் நவ். அதனால் 3 திறந்த வெளியில் பழுப்பு நிலக்கரி சுரங்கங்களையும், அது இல்லாமல் தலபிரா ஒரிசாவில் ஒரு கோல் மைன் 20 MTPA கோல் மைனும், பர்சிங் சாரில் ஒரு லிக்னைட் மைன்ஸும், இது இல்லாமல் பல்வேறு பவர் ஸ்டேஷன்ஸ், இது இல்லாமல் எங்களுடைய ஒரே கோல் பேஸ்டு பவர் ஸ்டேஷன் தூத்துக்குடி ஜாயிண்ட் வெஞ்சர் ப்ராஜெக்ட் 1000 மெகாவாட் வித் ஜேவி கம்பெனி வித் டான்ஜெட்கோ தமிழ்நாடு. சோலார் நாங்கள் ஃபாசில் ஃபியூவலில் இருந்து சேஞ்ச் ஆகணும்னா என்விரான்மெண்டல் ஓத்லாம் we have given so that we are slowly diversifying to solar, wind and other non-conventional things. அதில் 1370 மெகாவாட் வந்து சோலார் பவர் பிளான்ட்டு. கழுநீர்குளம் திருநெல்வேலி டிஸ்ட்ரிக்டில் 51 மெகாவாட்டுக்கான விண்டு பவர் ஃபார்ம் இருக்குது. இது இல்லாமல் the first PSU to cross 1 gigawatt capacity in solar power generation. NLC is the first one. NLC has a dream of achieving 13,500 plus megawatt by 2030. That is our vision. இதெல்லாம் போக we are having to commission now. இந்த சீக்கிரமாகவே இன்னொரு 2-3 மாதங்களில் 660 into 3 மெகாவாட் கோல் பேஸ்டு பவர் ஸ்டேஷன் யூபியில் கத்தம்பூரில் தொடங்கப்பட இருக்கிறது. இதெல்லாம் ப்ராஜெக்ட்ஸ் பற்றி நிறைய இருக்குது, இருந்தாலும் முக்கியமானதை மட்டும் சொல்லிட்டு we can go. 4000 megawatt thermal power station, now it is in the stage of construction in Talabira, Odisha, 4000 megawatt. Another one, இன்னொரு கூட்டு நிறுவனமாக என்எல்சியும் கோல் இண்டியாவும் சோலார் பவர் ப்ராஜெக்ட்ஸ் 3000 மெகாவாட்டுக்கு we have worked out and it is slowly progressing now.
Very soon it will be completed and generation will be connected to the grid. அவ்வளோதான். இப்போ வெரி யூஸ்ஃபுல் திங்ஸ் எங்கள் ஸ்டாலில் எல்லாமே இருக்குது. we have made it perfect in our stall. there is some spares available for you which is consumed more. அந்த மாதிரி ஸ்பேர்ஸ் யாராவது செய்கிறவங்க இருந்தாங்கன்னா எங்களை காண்டாக்ட் பண்ணலாம். there are so many pictures of our projects பற்றி இருக்குது. இதில் பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி பல்வேறு வழிகளிலே வந்து வெண்டரை வந்து பதிவு செய்திருந்தோம். இப்போ வந்து ஒன்லி ஒன் சிங்கிள் விண்டோ மாதிரி இட் இஸ் procure.nlcindia.in. அதுக்கு போனீங்கன்னா போதும், வேறு எங்கேயும் எங்களை பார்க்க வர வேண்டாம். அது டெல்லியில் இருந்தாலும் சரி, தஞ்சாவூரில் இருந்தாலும் சரி, சென்னையில் இருந்தாலும் யூ கேன் டூ இட். இஃப் யூ ஹேவ் எனி ப்ராப்ளம், உங்களுக்கு அதில் ஏதோ பிரச்சனை இருந்ததுன்னா எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம். எங்களுடைய தகவல்கள், கான்டாக்ட் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே அங்கே இருக்குது. எல்லோரும் ஃபோட்டோ எடுத்துக்கிட்டு போகிறாங்க, நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் எந்த நேரம் வேணாலும். நான் தான் அது. நான் பேசுகிறது ஒருத்தர், அங்கே ஒருத்தர் இருக்குன்னு சிலரெல்லாம் சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி இல்லை. யூ கேன் கான்டாக்ட் மீ அட் எனி டைம். இப்போ வந்து ரொம்ப சிம்பிளிஃபைடாக ஆக்கிட்டோம். முன்னாடி எல்லா டாக்குமெண்ட்ஸும் கேட்டு பண்ணிக்கிட்டு இருந்த ஒரு வெண்டர் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வந்து இப்போ வந்து சிம்பிளாக ஜிஎஸ்டி, கிளாஸ் 3 டிஜிட்டல் சைனிங் சர்டிஃபிகேட், பேன், ஜிஎஸ்டி, இவ்வளோதான். இது இருந்தால் இட் இஸ் ஆட்டோமேட்டட். இப்போ நாங்கள் ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்கான ஒரு கேசஸ்க்கு மட்டும்தான் நாங்கள் we will get all documents for verification or inspection like that. நார்மல்லி இதில் பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்கள் எல்லா ஓப்பன் டெண்டர்ஸும் கலந்துக்கலாம், எந்த பிரச்சனையுமே இல்லை. அதில் இதுதான் அந்த சைட்டினுடைய ஸ்க்ரீன்ஷாட்டு. இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இதில் அதில் வந்து இந்த நீட் போர்ட்டல் ரீடிசைன்டு சிங்கிள் போர்ட்டல். இதில் பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் டெண்டர் சீக்வன் வியூ. அது இல்லாமல் மெனுவில் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்கனைசேஷன் வைஸ், ஏன்னா இப்போ என்எல்சி இருக்குது, நெய்வேலியில் இருக்குது, NUPPL இருக்குது, பர்சிங்சார் இருக்குது, ஒடிஷா ப்ராஜெக்ட் இருக்குது. எதில் வேணுமோ நீங்கள் வந்து சர்ச் பண்ணலாம். அதில் அடுத்தது யூனிட் வைஸ், அடுத்து கேட்டகரி வைஸ். இப்போ கேட்டகரி மெடிசின்னா மெடிசின் போகலாம், எலக்ட்ரிக்கல்னால் எலக்ட்ரிக்கல் போகலாம். இந்த மாதிரி ஒரு வெரி மாடர்ன் போர்ட்டல். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா க்ளோசிங் டுடே, இன்றைக்கி எந்த டெண்டர் வந்து க்ளோஸ் ஆகுது, பிட்டிங்க்கு ஓப்பனிங் இருக்கும் இம்மிடியேட்டாக, அந்த மாதிரி இருக்கிற டெண்டர்ஸ். இது ஸோ மெனி ஃபில்டர்ஸ் ஆர் அவைலபிள். நீங்கள் வந்து ரொம்பலாம் இதுக்கு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண வேண்டாம். ஒன்ஸ் இன் 3 days ஜஸ்ட் ½ an hour ஸ்பெண்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களால் இதில் என்னென்ன இருக்கோ எங்கள் இதுக்கு நீங்கள் எந்த ஒரு டெண்டரும் கலந்துக்க முடியும். இந்த அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் பற்றி பேசணும். MSME-னுடைய மேண்டேட் 25%. லாஸ்ட் இயர் வி ஹேட் 32.72%. இந்த ஆண்டு வந்து இது வரைக்கும் 31 ஆகஸ்ட் வரைக்கும் we have got 40% for MSCs. அதில் வேல்யூ வைஸ் 403.65 crore we have placed orders till last month. இதில் SC/ST என்டர்பிரனர்ஸ்க்கு வருவோம். இதுதானே முக்கியமானது. இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா 15-16 we got only 0.03%. not even 10 people were our vendor. SC/STல 10 பேர் கூட இல்லைப்பா. அதுக்கப்புறமா எடுத்த ஸ்டெப்ஸ், அதுக்கப்புறமா கண்டினியூஸ் எஃபர்ட்ஸ்னால 21-22 லாஸ்ட் இயர் we got only 1%, just more than 1%. அதோட வேல்யூ வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா it is 1 crore. This year 31st August வரைக்குமே we got 0.71%, but the value is 2.86 crores வரைக்கும் பிளேஸ் பண்ணியிருக்கோம். It shows that அதனுடைய வளர்ச்சி, அதனுடைய டெவலப்மெண்ட் வந்து இப்போ இருந்துகிட்டு இருக்கு. இட் இஸ் நாட் கோயிங் டவுன், இட் இஸ் கோயிங் அப். விமன் என்டர்பிரனர்ஸ் அதே போல் 22-23 இது வரைக்கும் 0.76% we have placed orders. Last year we got 6.75% for women entrepreneurs. These are all vendor development programs we are regularly conducting every year. MSc, what are the benefits? இது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது, ஏற்கனவே காலையிலிருந்து நிறைய பேர் சொன்னது தான். We are conducting so many vendor development programs for
திஸ் 358 ஐட்டம்ஸ் வந்து நிறைய இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாமல் இருக்குங்கிறதுக்காக வி சேஞ்ச்டு சர்டன் அவர் ப்ராசஸ் சிஸ்டம்ஸ் இந்த எஸ்ஏபி அண்ட் 350 ஐட்டம்ஸ் நீங்கள் யாராவது வந்து இதில் இல்லை வெண்டர் இல்லை அப்படின்னா தே ஹாவ் டு அக்செப்ட் இட், இன்டெண்டர் ஹேஸ் டு டிக்ளேர் தட், தென் ஒன்லி தே கேன் ப்ரொசீடு ஃபார் பர்ச்சேஸ் ஃபார் ப்ரொக்யூர்மெண்ட். அந்த ஒரு சிஸ்டம் இப்போ கொண்டு வந்திருக்கோம். இது மூலமாக இப்போ லாஸ்ட் 1 month தான் ஆச்சு இது இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி. இதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண பிறகு இப்போ வந்து த பிளேஸ்மெண்ட் ஆஃப் ஆர்டர்ஸ் டு எம்எஸ்சி ஃபர்ம்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு. அதுக்கு முன்னாடி அந்த மாதிரி சிஸ்டம்ஸ் இல்லாமல் தே ஆர் டூயிங் இட் இன் சம் மேனுவல் ஃபார்ம். இப்போ வந்து இட் ஹாஸ் பீன் ஆட்டோமேட்டட் இந்த ஒர்க் ஃப்ளோ இட் செல்ஃப். ஒர்க் ஃப்ளோவில் பண்ணினதால இப்போ ஒரு ரோப் இருக்குது அப்படின்னா அந்த ரோப்புங்கிற ஐட்டம் வந்து இஃப் தே கிளிக் இட் இட் ஷோஸ் தட் இட் இஸ் இன் 350. If it is in 358, they cannot select any non-MSc vendors thereafter. Because we were having the orders and other things in the paper, but implementation was not perfect and formal. We have made it to do by the intenders, they cannot escape. This is one step forward. These are all women vendors, okay. Achievement, regarding achievement in GEM also, we are having 2 portals. Our NLC's portal, NEET portal is there, another one is GEM. But because of government's policies, now we are placing very high value of GEM orders only. Out of 600 crores, we are placing 570 crores of GEM orders. So, in the GEM, we have right from beginning, ஜெம் மூலமாக நம்ம கொள்முதல் செய்யறதுல என்எல்சி இந்தியா வந்து பையராக எப்போ பதிவு பண்ணமோ அப்போ பதிவு பண்ணினதுல இருந்து கிட்டத்தட்ட 1000 கோடிக்கு மேலே வந்து அதில் கொள்முதல் பண்ணி மிகப்பெரிய ஒரு சாதனையை நிகழ்த்தி இருக்கிறோம். அது ஜெம் பற்றி இங்கே வந்திருப்பவர்களுக்கு தெரியும். எனவே அதுவே ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு விஷயம். அதுலேயும் ஜெம்முலையும் வந்து நம்ம சிறு குறு உற்பத்தியாளர்களுக்கான ஒதுக்கீடு அங்கே நம்ம செஞ்சுருக்கிறோம். அவங்களுக்கும் தனியாக அங்கே ஆர்டர்ஸ் வந்து நம்ம ஜெம்முலையும் பிளேஸ் பண்ணியிருக்கோம். SC/ST வெண்டர்ஸு, விமன் வெண்டர்ஸு ஆஸ் பர் த PPP பாலிசினால. இப்போ 16 செப்டம்பர் கடந்த மாதம் வந்த ஜெம்முனுடைய ரெக்கார்ட் ரேங்கிங்கில் என்எல்சி இந்தியா நிறுவனம் தான் இருக்கிற பதிவு செய்யப்பட்ட நிறுவனங்களிலேயே முதல் இடத்தில் இருக்கிறது வெண்டருக்கு பணம் கொடுப்பதில். இது எல்லாருக்குமே தெரியும். we are the best vendor மாஸ்டர்னு. அதாவது சரியான நேரத்தில் எந்த ஒரு தாமதமும் இல்லாமல் அவர்களுக்கு பணம் தருவதில் என்எல்சி முதலிடத்தில் ஜெம்மில் அவார்டு கொடுத்துருக்குறாங்க. இட் இஸ் ரேங்க்டு நம்பர் 1. இந்த ஓவரால் ரேங்கிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஜெம்மில் என்எல்சி இந்தியா வந்து 2வது இடத்தில் இருக்கின்றது. அடுத்தது வேல்யூ ஆஃப் ஆர்டர்ஸ், எவ்வளோ ரூபாய்க்கு ஆர்டர் கொடுத்தோம் அப்படிங்கிறதுல என்எல்சி இந்தியா 19வது இடத்தில் இருக்கின்றது. இதில் ஜெம் அண்டு ஜெம் இல்லாமல் நாம் பண்ணின ஆர்டர்ஸோடது SC/ST ஆர்டர்ஸு ஜெம்மில் எவ்வளோக்கு கொடுத்துருக்குறோம் அப்படிங்கிறது இருக்கு. ஒரே ஒரு லாஸ்ட் மெசேஜ், திஸ் இஸ் த மெசேஜ் வி ஆர் கோயிங் டு கிவ் ஃபார் திஸ் கான்க்ளேவ். என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, ஏற்கனவே பல நிகழ்ச்சிகளில் ஸ்பெஷல் வெண்டர் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராமில் லாஸ்ட் SC/ST ஹப்லேயே நடந்துச்சு சென்னையில். 50 பேர் பங்கெடுத்து கொண்டார்கள். அதிலும் பல கோரிக்கைகள் வைத்தார்கள். அதாவது என்எல்சியில் பதிவு செய்துட்டோம், ஆனால் எங்களுக்கு ஆர்டர் வரல, என்கொயரி வரல, அல்லது என்கொயரியில் இருந்து பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் கிடைக்கல அப்படின்னு ஒரு பெரிய ஒரு இது வச்சாங்க. அங்கே வந்து நாங்கள் வந்து நானே தான் பேசினேன், உறுதியளித்தேன். நிச்சயமாக ட்ரையல் ஆர்டர்ஸ் எல்லாருக்கும் கொடுப்பதற்கான வழியை நாங்கள் பார்ப்போம் அப்படின்னு சொன்னோம். அதுக்கு வந்து இப்போ ஓரளவுக்கு எங்களுடைய நிர்வாகத்தினுடைய சம்மதம் பெறப்பட்டு என்எல்சியில் பதிவு செய்து எந்த ஒரு ஆர்டரும் வாங்கலை அப்படிங்கிற ஒரு குறை இருந்தவர்களுக்கு எல்லாருக்குமே நாங்கள் ட்ரையல் ஆர்டர் ஆஸ் பர் த பர்ச்சேஸ் பாலிசி படியே அவங்களுக்கு கொடுப்பதற்காக ஒரு
தீர்மானத்தை எடுத்திருக்கிறோம். விரைவில் அது அமல்படுத்தப்படும். அப்போது அங்கு பதிவு செய்யப்பட்டு எந்த ஒரு ஆர்டரும் வாங்கலைன்னா அவங்களுக்கு பர்ச்சேஸ் ஆர்டர்ஸ் கொடுப்போம். இதுதான் இந்த மாநாட்டின் மூலமாக NLC இந்தியா மூலம் தெரிவிக்கின்ற ஒரு நல்ல செய்தி. இதுக்காக இனிமேல் பதிவு பண்ணா கிடையாதா அப்படின்லாம் யாரும் கேட்க வேண்டாம். இனிமேல் கூட பண்ணுங்க. இனிமேல் பண்ணினாலும் அவங்களுக்கு அந்த ட்ரையல் ஆர்டரை கொடுப்போம். இது ஒரு இன்னோவேட்டிவ் மேஜர் அச்சீவ்மெண்ட் தான். ஏன்னா பாலிசின்னு சொல்லி நம்ம மேல் நிர்வாகத்தில் அனுமதிக்கலைன்னு சொல்லிக்கொண்டே இல்லாமல் இப்போது அந்த அனுமதியை பெற்று அவர்கள் எல்லோருக்குமே SC/ST வெண்டார்ஸ் எல்லாருக்குமே ட்ரையல் ஆர்டர்ஸ் கொடுப்பதற்காக முடிவெடுத்திருக்கிறோம். விரைவில் அடுத்த மாதம் போல அந்த ஆர்டர் வந்த பிறகு நம்முடைய NLC-னுடைய பதிவில் இருக்கக்கூடிய SC/ST வெண்டார்கள் யார் யார் ஆர்டர் வாங்கலையோ அவங்க எல்லாருக்குமே நாங்கள் பர்ச்சேஸ் ஆர்டர்ஸ் இஷ்யூ பண்ணுவோம். இதுதான் முக்கியமான ஒரு செய்தியாக இங்கே தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். இதில் யாராவது இதை தொடர்பாக ஏதேனும் கேட்க விரும்பினால் அல்லது சந்தேகங்களோ அல்லது விசாரணையோ அல்லது பதிவு தொடர்பானவற்றுக்கு நீங்கள் எங்கள் ஸ்டாலுக்கும் வரலாம். நம்பர் 1 ஸ்டால் அங்கே. இங்கே அந்த தொடர்பு தகவல்கள் இருக்கிறது, நம்பர் இருக்குது, வெப்சைட் அட்ரஸ் இருக்குது, இமெயில் இருக்குது. நீங்கள் எதில் என்ன தொடர்பு கொண்டினாலும் அதற்குரிய பதில் தரப்படும். என்ன உதவி தேவையோ அதுவும் வழங்கப்படும். நன்றி. மிகுந்த நேரத்தின் காரணமாக முடித்துக் கொள்கிறோம். நன்றி. Thank you, sir. Your last slide was very useful for the participants. My request to the next speakers is to speak in Tamil language so that they can understand the contents. And because we are late, running behind the schedule, let us not talk about our achievements of our organization and what we have done. What is there for them, you please restrict your contents. Thank you. Due to time constraint, that's what sir was talking about. Now I request Indian Oil Corporation Limited to have just few words about. Where is it? Presentation. It's not there. Close this button, but make faster due to time constraint. எல்லாருக்கும் மதிய வணக்கம். நான் இந்தியன் ஆயில் கார்பரேஷன் லிமிடெட் பற்றி சொல்ல வந்திருக்கேன். இந்தியன் ஆயில் கார்பரேஷன் பற்றி உங்களுக்கு எல்லாரும் தெரிஞ்சிருக்கும். இது ஒரு எனர்ஜி கம்பெனி. எனர்ஜி கம்பெனினா நீங்கள் உங்களோட கரண்ட்டோ வீட்டுக்கு இல்லை வண்டி வாகனம் எல்லாத்துக்கும் யூஸ் பண்ணுறதா இருக்கும். எங்களோட கம்பெனி இது ஃபார்ச்சூன் 500ல போன வருஷம் 212ல இருந்தது. இப்போ 142ல வந்திருக்கோம். எங்களோட ஆனுவல் டர்ன் ஓவர் 7,14,000க்கு மேலே இருக்கு. இது இந்த மீட் எதுக்காகனா MSC வெண்டர்ஸ் கிட்ட நாங்க எப்படி ப்ரொக்யூர்மெண்ட் பண்றோம், எங்களுக்கு என்ன தேவை இருக்கு, நீங்க அதனால பெனிஃபிட் ஆகிறது பத்தி நாங்க பேச வந்திருக்கோம். இது எங்களோட MSME பாலிசி PPP 2002-12 அதுக்கப்புறம் 2018 அமெண்ட்மெண்ட் பிரகாரம் நாங்க எங்களோட ப்ரொக்யூர்மெண்ட் நடந்துட்டு இருக்கு. அது பத்தியும் சொல்லுவோம். முன்னாடி சொன்ன மாதிரி நான் இப்போ எங்களோட குளோபல் ரேங்கிங்ல 142ல இருக்கிறோம். 7,28,000 கோடி எங்களோட இது டர்ன் ஓவர். மொத்தமா இந்தியன் ஆயில் பத்தி பார்க்கணும்னா எங்களோடது 4 டிவிஷன் இருக்கு. ஒன்னு ரிஃபைனரி டிவிஷன், ஒன்னு R&D செக்ஷன், இன்னொன்னு அந்த மார்க்கெட்டிங் டிவிஷன், இன்னொன்னு பைப்லைன் டிவிஷன்.
இதுல வந்து மார்க்கெட்டிங் டிவிஷன் வந்து இருந்து நாங்க பேச வந்திருக்கோம். ரிஃபைனரி டிவிஷன்ல வந்து மொத்தம் 10 ரிஃபைனரிக்கு மேல இருக்கு. அது ஆல் இந்தியால முதல்ல இருக்கிற ரிஃபைனரி இந்தியன் ஆயில் ரிஃபைனரி. பைப்லைன் டிவிஷன்ல மொத்தம் 15,000 கிலோமீட்டருக்கு மேல பைப்லைன் இருக்கு. இது வந்து பெட்ரோல், டீசல், க்ரூட் ஆயில் எல்லாத்தையும் டிரான்ஸ்போர்ட் பண்றதுக்காக உள்ளது. இது இந்த ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லாம் நான் எதுக்காக சொல்றேன்னா, இது எல்லாம் தேவைப்படுறது எதுக்காகனா, இதுக்கு சப்போர்ட் வேணும். சப்போர்ட் இல்லாம இது இந்த பிசினஸை ரன் பண்ண முடியாது. இதுக்கு எம்எஸ்எம்இ வெண்டர்ஸ் கிட்ட இருந்து எதிர்பார்க்கிறோன்றதுக்காக தான் இந்த மீட்டிங்ல நாங்க பார்ட்டிசிபேட் பண்றோம். நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி 10 ரிஃபைனரி இருக்கு இந்தியன் ஆயில்ல. இந்த கெப்பாசிட்டி பாத்தீங்கன்னா மொத்தம் இருக்கிற இந்தியாவில் இருக்க கெப்பாசிட்டியில எங்களுது வந்து 32% மேல இருக்கு. அப்படி இருந்ததுன்னா அதுக்கு தகுந்தபடி என்னென்ன ஃபெசிலிட்டிஸ் தேவைப்படும், ஒரு ஒர்க்ஸோ ஒரு ப்ரொக்யூர்மெண்ட் பண்ணணும்னா அதுக்குள்ள சர்வீசஸ்க்கு சப்போர்ட் சர்வீஸ் வேணும்னா அதுக்கு எவ்வளவு தேவைப்படும்ன்றதுக்காக தான் இந்த இதுவே டிஸ்கஷன். மார்க்கெட்டிங்ல என்னென்ன பொருள் வாங்குறோம்னு பாக்குறதுக்காக நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன். இது வந்து முதல்ல பாக்குறீங்கன்னா பெட்ரோல் பங்க், அதுக்கப்புறம் லூப்ரிகன்ஸ், நீங்க டிராக்டர் யூஸ் பண்ணலாம், எது வண்டியை யூஸ் பண்றதுனாலும் அதுக்கு லூப்ரிகன்ஸ் வேணும், எந்த மிஷினரி இருந்தாலும். அப்புறம் வீட்டுல யூஸ் பண்றதுக்கு சமையலுக்கு கேஸ், நம்ம டிரான்ஸ்போர்ட்டுக்கு வேண்டிய பஸ்ஸோ காரோ இல்ல ஏரோப்ளைனோ எதுக்கா இருந்தாலும் அது தேவைப்படுது. எங்களோட மார்க்கெட்டிங் இதில் பார்த்துருந்தீங்க எங்களோட ஃபெசிலிட்டிஸ் எவ்வளோ இது இருக்குன்றது. எங்களோட மார்க்கெட்டிங் டிவிஷன் ஹெட் ஆஃபீஸ் பாம்பேல இருக்கு. இந்த ரீஜனல் ஆஃபீஸ் இந்த எதுக்காக இந்த ஆஃபீஸஸ் நான் இவ்வளோ சொல்றேன்னு பார்த்தீங்கன்னா 171 ஆஃபீஸ் இருக்கு மார்க்கெட்டிங் டிவிஷன்ல மட்டும். இது ரெஃபைனரி இல்லாம பைப்லைன் டிவிஷன் இல்லாம R&D இல்லாத இத்தனை ஆஃபீஸுங்க இருக்குன்னா இதுக்குள்ள சப்போர்ட் சர்வீசஸ் தேவைப்படும். அந்த சர்வீசஸ்க்காக தான் இந்த ஆஃபீஸஸ் காட்டுறேன். இதுல இது போக எங்களோட டெர்மினல் டிப்போஸ் இப்போ இங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க திருச்சியில இருந்து வந்திருந்தீங்கன்னா பாத்துருங்க, வாழவந்தாங்கோட்டையில எங்களோட டெர்மினல் இருக்கு. அங்க இருந்து தான் பெட்ரோல் டீசல் எல்லாம் வந்து பெட்ரோல் பங்குக்கு வரும். அதுக்குள்ள ஃபெசிலிட்டிஸ் அது 125 இந்தியா பூரா இருக்கு. ரீட்டைல் அவுட்லெட் பெட்ரோல் பங்க்ஸ் 34,000க்கு மேல இருக்கு. 12,700 ஏரியா ஆபீஸ், அதாவது உங்களோட கேஸ் நீங்க வீட்டுக்கு வாங்குற கேஸ் அந்த ஆபீஸ்ல இருந்து வரும். இத மாதிரி மொத்தமா எங்களுக்கு வந்து 56,000 டச் பாயிண்ட்ஸ். இவ்வளோ இடத்துல வந்து கஸ்டமர் வந்து எனர்ஜி வாங்குறதுக்காக வருவாங்க. 56,000 டச் பாயிண்ட். இந்த டச் பாயிண்ட்ஸ் எதுக்காக சொல்றேன்னா அவ்வளோ ஃபெசிலிட்டிஸ் எங்க கிட்ட இருக்கு. அந்த ஃபெசிலிட்டிஸை மெயின்டைன் பண்றதுக்கு, டெவலப் பண்றதுக்கு சர்வீசஸ் சப்போர்ட் தேவைப்படும். அதுக்காக தான் நம்ம எம்எஸ்சி வெண்டர்ஸ் போறோம். நாங்க அதுக்காக ப்ரொக்யூர்மெண்ட் போறோம். இது வந்து எங்களோட பிசினஸ். இதை ரெஃபைனரி சொன்னேன், பைப்லைன் மார்க்கெட்டிங், ரிசர்ச் சொல்லியிருக்கேன். பெட்ரோகெமிக்கல்ஸ் பாத்தீங்கன்னா நம்ம பிளாஸ்டிக்ஸ் எல்லாம் வர்றது, அதுலயும் நாங்க மார்க்கெட் லீடர்ஸா இருக்கோம். 30,200 கிலோ டன் பெர் ஆனம் நாங்க ப்ரொடக்ஷன்ல இருக்கோம். இப்பதான் வந்தோம் லேட்டஸ்டா, பட் நல்ல ப்ரொடக்ஷன் பண்ணிட்டு இருக்கோம். எக்ஸ்ப்ளோரேஷன்ல இருக்கோம், நேச்சுரல் கேஸ்ல இருக்கோம். அதர் கேசஸ்ல பாத்தீங்கன்னா சோலார்ல நாங்க 70 மெகாவாட்ஸ் கெப்பாசிட்டி இருக்கு. அது போக விண்ட் எனர்ஜியும் இருக்கு. இப்போ வந்து பேட்டரிஸும் பண்ணிட்டு இருக்கோம். 12,700க்கு மேல இவி ஸ்டேஷன்ஸ் இருக்கு, சார்ஜிங் ஸ்டேஷன்ஸ் இருக்கு. இது வந்து லாஸ்ட் இயர் 2021 எங்களோட ப்ரொக்யூர்மெண்ட் என்ன பண்ணியிருக்கோம், அதுல வந்து SC STக்கு எவ்வளோ ஷேர் இருக்குன்னு பார்க்கலாம். அது போக உமனுக்கும் எவ்வளோ கொடுத்துருக்கோன்னு. இந்த கேப் பார்த்தீங்கன்னா SC STல கேப் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி இருக்கு, அதே மாதிரி உமன்லயும் இருக்கு. ஸோ அதுக்காக தான் இந்த மாதிரி வெண்டர் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் நாங்கள் நிறைய நடத்திட்டு இருக்கோம். எவ்ரி இயர் எங்களுக்கு இன்டர்னல் டார்கெட்ஸ் இருக்கு. we have to physically conduct the vendor development program with MSCs. அந்த மாதிரி இருக்கிறனால தான் நாங்கள் இந்த ப்ரோக்ராம்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். எங்களுக்கும் நிறைய வெண்டர்ஸ் தேவைப்படுது, குவாலிட்டி வெண்டர்ஸ் தேவைப்படுது. அதுக்காக தான் நாங்கள் வெண்டர் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு வரோம். எங்களோட மார்க்கெட்டிங் டிவிஷன்ல எப்படி ப்ரொக்யூர்மெண்ட் பண்றோம்னா, இது வந்து 4 செட்டப் இருக்கு. 4 ரீஜன்லயும் ஒவ்வொரு ஆபீஸ் இருக்கு. சென்னை, டெல்லி, கல்கட்டா, பாம்பேலயே ஹெட் ஆபீஸும் இருக்கு.
நான் வந்து இருக்கிறது வந்து சென்னை ஆஃபீஸ்லேருந்து வந்திருக்கேன். இது வந்து எதுக்காக சொல்கிறேன்னா, நம்ம நான் இங்கே வந்து தஞ்சாவூரில் இருக்கிறேன், இல்லை இங்கே திருநெல்வேலியில் இருக்கேன். நாங்கள் வந்து எப்படி ஆல் இண்டியாவில் பண்ண முடியும்னா, சதர்ன் ரீஜனில் இருக்கிற ஆஃபீஸு சென்னையில் இருக்குது. நீங்கள் இந்த சதர்ன் ரீஜனில் என்ன ப்ரொக்யூர்மெண்ட் இவ்வளோ ஃபெசிலிட்டிஸ் சொல்லியிருக்கேன். அதாவது 56,000 டச் பாயிண்ட்ஸ் சொல்லியிருக்கேன், 125 ஃபெசிலிட்டிஸ் சொல்லியிருக்கேன், 171 ஆஃபீஸ் சொல்லியிருக்கேன். இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் எங்களுக்கு ஃபெசிலிட்டிஸ் தேவைப்படுதுன்னா அவ்வளவு சர்வீசஸ் வேணும். அந்த சர்வீசஸ்க்காக நாங்கள் இந்த ப்ரொக்யூர்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து இந்த 4 ரீஜனல் ஆஃபீஸில் இருக்கிற கான்ட்ராக்ட் செல்ல இருந்து நாங்கள் ப்ரொக்யூர்மெண்ட் பண்ணுவோம், டெண்டர் போடுவோம், எல்லாம் பர்ச்சேஸ் ஆர்டர்ஸ் எல்லாம் பிளேஸ் பண்ணுவோம். இது எங்களோட ஐட்டம்ஸ் என்னென்ன ப்ரொக்யூர்மெண்ட் பண்றோம்னு இங்க கொடுத்துருக்கோம். மேஜாரிட்டி ஆஃப் த ஐட்டம்ஸ் கொஞ்சம் டெக்னிக்கல் ஐட்டம்ஸா இருக்கும். அது இல்லாம கூட சேஃப்டி ஐட்டம்ஸ் ப்ரொக்யூர்மெண்ட் பண்றோம். இதுல பாத்தீங்கன்னா இந்த ஐட்டம்ஸ் உங்களுக்கு போட்டோஸ் போட்டிருக்கோம். இந்த ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் நாங்க வாங்குறோம். இந்த ஐட்டம்ஸ் எதுக்காக காட்டுறோம்னா, நீங்க இந்த மாதிரி பண்றதா இருந்தீங்கன்னா எங்களோட வெண்டர் இதுல ரிஜிஸ்டர் ஆனீங்கன்னா எங்களோட போர்ட்டல்ல இருக்கிற டெண்டர்ஸும் உங்களுக்கு வரும். அதுக்காக தான் இது வந்து இந்த ஐட்டம்ஸ் நாங்க இங்க எங்களோட ஸ்டால் வந்து ஃபர்ஸ்ட்ல இருக்கு. நீங்க வேணும்னா பார்க்கலாம். நிறைய பேர் வந்து பாத்தீங்க, நிறைய queries இருந்தது. அதே மாதிரி இப்போ உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருந்தனாலும் எங்களோட ஸ்டால்ல வந்து நீங்க query பண்ணலாம். இந்த ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் இந்த டப்பாங்க வந்து பிளாஸ்டிக் டப்பாஸ் HDP கண்டெய்னர்ஸ், இதுக்கு வந்து அப் டு 5 liters கெப்பாசிட்டி வந்து இட்ஸ் ஒன்லி ரிசர்வ்டு ஃபார் தி MSC வெண்டர்ஸ். நாங்க எங்களோட ப்ரொக்யூர்மெண்ட்ஸ் ஒன்லி we have to get it from the I'm going first only. அதில் தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இது எங்களோட ஐட்டம்ஸ். பாத்தீங்கன்னா சர்வீசஸ் பாத்தீங்கன்னா ஹவுஸ் கீப்பிங் கான்ட்ராக்ட்ஸ், டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ஆஃப் பெட்ரோலியம் ப்ராடக்ட்ஸ், இந்த லாரியில வர்றது, LPG சிலிண்டர்ஸ் வர்றது, இதெல்லாம் வந்து எலக்ட்ரிக்கல் மெயின்டெனன்ஸுக்கு உள்ளது, லொகேஷன்ஸுக்கு மெயின்டெனன்ஸ் ஆஃப் ஃபயர் அண்ட் சேஃப்டி, இந்த மாதிரி இது பண்றோம். எங்களுக்கு வந்து ப்ராசஸ் வந்து IOC லீட் டெண்டர் NIC போர்ட்டல்ல இருக்கு. அந்த போர்ட்டல்ல உங்களுக்கு வந்து DSC டோக்கன் வச்சு நீங்க ரிஜிஸ்டர் பண்ணிட்டீங்கன்னா நாங்க ப்ரொக்யூர்மெண்ட் பண்ற எல்லா டெண்டர்ஸும் உங்களுக்கு வரும். நீங்க அதுல உங்களுக்கு என்ன இது இருக்கு, உங்களுக்கு என்ன குவாலிஃபிகேஷன் இருக்கு, இந்த மாதிரி MSCல இருக்கிறவங்க ரிஜிஸ்டர் பண்ணவங்களுக்கு நாங்க இது பண்ணுவோம். இதுல வந்து என்ன பெனிஃபிட் இருக்குன்னா, EMD கிடையாது. MSC வெண்டர்ஸா இருந்தீங்கன்னா எல்லாத்துக்கும் EMD இல்லாம எந்த டெண்டரும் வராது. ஆனா MSC வெண்டர்ஸ்க்கு மட்டும் ஃபுல் எக்ஸம்ஷன்ஸ் உண்டு. செக்யூரிட்டி டெபாசிட் 3% அந்த ஃபெசிலிட்டிஸ் உண்டு. அப்புறம் MSC வெண்டர்ஸ் L1 பிட்டரா வந்தாங்கன்னா 100% அவங்களுக்கு ஆர்டர் கொடுப்போம். இல்ல ஸ்பிளிட் ஆஃப் கான்ட்ராக்டர்ஸ் வேணும்னா இந்த ரிசர்வேஷன்ஸ் 25% இருக்கு. அதுல 4% SC STக்கும் 3% நாங்க கொடுக்குறோம். முன்னாடி எல்லாரும் பேச்சாளர்களும் சொல்லியிருப்பாங்க. அதுதான் சொல்றேன். இதுல எங்களுக்கு நிறைய முன்னாடியே உங்களுக்கு காமிச்சேன். எங்களோட டெண்டர் ப்ரொசீஜர் வந்து 2 லட்சத்துக்கு மேல எந்த ப்ரொக்யூர்மெண்ட் இருந்தாலும் இந்த போர்ட்டல்ல தான் வரணும். அந்த போர்ட்டல்ல உள்ள இதுதான் உங்களுக்கு DSC டோக்கன் வேணும்னு சொல்லியிருந்தேன். நீங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் வரும். இதுல வந்து எங்களோட குவாலிஃபிகேஷன் கிரைட்டீரியா வந்து இந்த கிரைட்டீரியால இருக்கணும். ஆனா MSC வெண்டர்ஸ் இதுல வந்து 50%, 40%, 30% சொல்லியிருக்கோம். ஆனா MSC வெண்டர்ஸா இருந்ததுன்னா அதுல 42%, 34%, 25% இருந்தா போதும். அதே மாதிரி டர்ன் ஓவர்லயும் 51% இருந்தா போதும். வேற அதர்ஸ்க்கு வந்து 60% வேணும். இது 51% வேணும்ன்றத உங்களுக்கு அழுத்தமா சொல்லிக்கிறேன். இது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய வரப்பிரசாதம் வந்து MSC வெண்டர்ஸ்க்கு. இது வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நல்லா கிடைக்கும் இந்த எங்களோட டெண்டர்ஸ்ல. எவாலுவேஷன் முன்னாடியே சொன்னேன், L1 பிட்டருக்கு நாங்க கொடுப்போம், L1க்கு தான் கொடுப்போம். இல்லைன்னா L1க்கு மேட்ச் பண்ணி கொடுக்கறது வந்து நிறைய பிட்டர்ஸ் இருந்ததுன்னா L1க்கு அந்த மேட்ச் பண்ணாங்கன்னா 15%க்குள்ள கோட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா நாங்க கொடுப்பறது உண்டு. சக்சஸ் ஆகணும்னா, உங்களோட டெண்டர் சக்சஸ் ஆகணும்னா நீங்க PQCயை நல்லா படிச்சு பார்த்துட்டு நீங்க போட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா கிடைக்கும். ஆஸ் பர் தி எங்களோட போர்ட்டல்ல என்ன இருக்கோ அது பிரகாரம் தான் நடக்கும், வேற எதுவும் இருக்காது. ஜெம் போர்ட்டல் பத்தி சார் பேசினாரு. நாங்களும் ஜெம் போர்ட்டல்ல நிறைய சர்வீசஸ் ப்ரொக்யூர்மெண்ட் பண்றோம். முதல்ல ஒரு சொன்ன போர்ட்டலும் இந்த போர்ட்டல் இப்போ ரீசெண்டா வந்திருக்கு. இந்த போர்ட்டல்ல வந்து சில சர்வீசஸ் தான் எங்களால எடுக்க முடியும். அதனால இதுல கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கும். ஆனா இந்த ஜெம் போர்ட்டல்லையும் நீங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லது. இது வந்து எங்களோட போன ஆண்டுக்குள்ள
எங்களோட ஒர்க் ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணது 41 கோடி ஒன்லி இந்த சதர்ன் ரீஜன். இந்த சதர்ன் ரீஜன்ல மார்க்கெட்டிங் டிவிஷனுக்கு உள்ளது மட்டும்தான். நான் மிச்ச டிவிஷனுக்கு உள்ளது நான் இதுல காட்டல. எங்களோட டிவிஷன்ல சதர்ன் ரீஜன்ல உள்ள ஆபீஸ் மட்டும் நான் சொல்லியிருக்கேன். இது எப்படி ரிஜிஸ்டர் பண்ணுன்றது சார் முன்னாடி உங்களுக்கு சொன்னாரு. எப்படி என்ன பேன் கார்டு இருந்தா போதும்னு சொன்னாரு. அத மாதிரி இந்த டீடைல்ஸ் இருந்தா நீங்க ரிஜிஸ்டர் பண்ணலாம். இது உங்களோட சக்சஸ் ஆகணும்னா எங்களை டிஎஸ்சி டோக்கனை வாங்கிக்குங்க, ரிஜிஸ்டர் பண்ணுங்க. போர்ட்டலில் வர டெண்டர்ஸை ரெகுலராக பாருங்கள். அதில் என்னென்ன பிக்யூசி கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள். அதுக்கு தகுந்தபடி உங்களுக்கு இருந்ததுன்னா அது ரொம்ப அப்ளை பண்ணுங்க. நல்லா படிச்சுட்டு அதுக்குள்ளது வேண்டிய பேப்பரை சப்மிட் பண்ணுங்க. கண்டிப்பாக உங்களுக்கு கிடைக்கும். உங்களுக்கு எதுவும் டவுட் இருந்ததுன்னா இதில் வந்து ஒரு மெயில் ஐடி எதுவும் கொடுத்துருக்கேன். இதுதான் என்னோட பேர் சரவணன். எங்களோட இன்சார்ஜ் வந்து ஜெய், அவர் சென்னையில் இருக்கார். அந்த நம்பரும் காண்டாக்ட் நம்பரும் கொடுத்துருக்கோம். நீங்கள் இதில் காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். யூ வில் கெட் இட் ஆல் த டீட்டெயில்ஸ். தேங்க்யூ வெரி மச் ஃபார் பேஷண்ட் ஹியரிங். Now I request Integral Rail Coach Factory. Going forward, going backward. Okay, thank you. Okay. Because of time constraint and talking Tamil. I can't talk Tamil. That is good. People are expecting Tamil movie. I can't talk because I don't know. Vanakkam, dignitaries on the dais and the participants of the conclave. That is all I know the Tamil word. I am sorry. I will be giving my presentation in English only because I don't know Tamil. But I will tell in simple English only and also what is required only because some of the points are already covered by IOC, NLC, which I will not repeat, which are the policy issues. Basically, the purpose of this presentation is to register more and more vendors and also enlarge the product range. Suppose you are already doing business with ICF, you want to encourage to enter into more and more products. And I'll be talking about the process and then the vendor approval process, then the registration process, the basic details about the sharing of information on the policy initiatives and any question and answers I'll be talking. Indian Railways, all of you will be knowing, it's a very large network, more than 1 lakh track kilometers and 12,000 locomotives and more than 70,000 coaches, more than 2,90,000 wagons. We have large assets for maintenance, repair and all that. A lot of work is there for us to carry out. And the Integral Coach Factory manufactures the coaches. It is the world's largest coach manufacturing plant. And Tamil Nadu is lucky to have that plant here in Tamil Nadu. And I'll say the various procurements that we do is the local purchase, then limited tenders, open tenders, indigenous tenders, global tenders, then of course through GEM all general items, through digital platform only through e-tendering only. There are all policies, not much, but if for registration, also it's explained by IOC. Basically, you should all is e-tendering only. You should have DSC, Digital Signature Certificate, and then you go into the IREPS platform for all Indian Railways, including Integral Coach Factory. This is the common platform of procurement. www.ireps.gov.in. You enter into that website and then select new vendor. And then go through the process. It will take you through the process. It's a very easy process. And then once you register, within 3 days, it will be confirmed that you are registered as a vendor if you follow all those procedure. It's a very easy process. And for participating in the tenders, again in IREPS, you can enter. Then you can search the tender. On the left side, there is a button. You can search the tenders. And you can participate in them, and it will again take you through the process. In that techno-commercial bid, you have to enter.
if you belong to, if SC/ST, mention that, then you will get the preference in procurement. So to take advantage of that encouragement for SC/ST entrepreneurs, you have to enter that. Whether you belong to MSc category, if yes, then the entrepreneur is SC/ST, that you please ensure that those are filled up. For some of the safety and critical items, there are vendor approving agencies like coach components, it's ICF and RCF, Rail Coach Factory, Kapurthala, then Modern Coach Factory, Raebareli, then engine parts, diesel loco and electric loco parts, diesel locomotive works, Varanasi, then for electric loco parts, there is a Chittaranjan locomotive works, Chittaranjan. So they are the vendor approving agencies for some of the critical items required in these assets. For wagons, it is RDSO, some items. RDSO is Research Design Standards Organization. And of course, all general items we have to purchase through GEM only. It is a mandatory government directive. So all CPSUs, government departments will be purchasing through GEM only. This already GEM officials are there, they will be talking much about that. I don't want to spend much time on that. And what is MSc? How do we, what certificates are required? These are also policy things. Already morning speakers have also spoken about this, and now also the other organizations have presented. And what are the benefits to MSc? First is the EMD exemption. The second is, even if you are not L1 also, if your offer is within 15% from L1, L1 is non-MSc, let us say, then also your offer will be considered. Up to 25% of the procurable quantity we have to procure from MSCs. Out of that, 5% mandatorily we have to procure from SC/ST. So these are the policy directives. So all government departments, CPSCs have to follow, and that is. And when briefly, ICF journey, it started in 1956, established, so went through various coaches, started building, and latest is the Vande Bharat. The trial is going on. Already 2 Vande Bharats are running between New Delhi and Varanasi, New Delhi and Katra, and the third Vande Bharat also is likely to be inaugurated maybe in this month, we don't know. Trials are going on. So this Vande Bharat is the latest coach, which runs at 180 kilometers per hour, and various types of coaches, and this is the journey of ICF. The types of coaches, LHB coaches, the new coaches, you must have seen lot of coaches, around more than 2,000 we are manufacturing per year. And AC EMU, that is suburban trains, electric multiple units, and then MEMU, DEMU, diesel electric multiple units. Then special types, of course, Vande Bharat I told you, then Maha Metro, for metro coaches also ICF started manufacturing. Then freight EMU, some parcel trains we want to run, and that is called freight EMU. Then heritage trains, and then office on wheels, like that. Some special types of coaches are also being manufactured. Our target of coaches is, now this year it is 3,500, including that Vande Bharat coaches also. Purchase grant, we purchase around 9,000 crores, 9,200 crores is the purchase grant given for us. That is the grant, that is the purchases we do per year for ICF. So last year it was 7,255. Out of course, last year the procurement also, because some less procurement was there because of some COVID issues and all that. And we float around 3,747 tenders. That is of course scrap disposal not required. And this is the percentage of MSc. Around more than 25% we are procuring from MSc. And this year up to September, I think up to September there were some major purchases. That is where the percentage is little less, but it will be more than 30-40% it will be. And we have around 7,000 items in ICF. See, I told you some safety and critical items, there are vendor approving agencies, especially the mechanical electrical items. So there is a unified vendor approval module on IREPS itself. So you can go into that module and apply for those approval of those items. It may be BLW, DLW, RDSO, ICF, MCF, whatever it is, but there is a one portal on which you can get into and then apply for that approval process. Right. Okay.
I think I have to rush it. Anyway, this is the ICF portal, and the ICF portal you can register with ICF by going to this website. And there is a procedure also, it will guide you through the process, so it's not very difficult. And various documents required also it will guide you. There is an annexer D in that ICF website, so it will give you what are the things. Just to, I think, instead of spending much time, I'll just show you some of the items which are required. This is a Fiat bogie which is used in LSBs and then various coaches. We are developing these, and then the various items, Fiat bogie items. Just I am giving you photos of some items which we procured. Fabrication items, then partition frames in the coach, then a roof, longitudinal beam, axle box front cover, then axle box housing, end wall, side wall, roof, all that in the coach, under frame, front part, Fiat bogie frame, roof, side wall, anyway I have told you already, bogie bolster, trough floor, end part, modular frame, partition frame. These are all various rubber bonded items. This is the FRP frames, doors, aluminum doors, luggage rack, this, then western style this toilets, cable tray, LED fittings, toilet mirror, electrical panels. These are various items that are used in the coach. The items that are to be developed with foreign technology collaboration, because for these items we don't have indigenous sources, so we are trying to develop more and more indigenous sources. Just I will tell some 4 or 5 items only. This is a vacuum evacuation system, like you must have seen in the aeroplanes that toilets, vacuum operated vacuum evacuation system. For this, not many indigenous sources are there. We are trying to develop it. So all are foreign sources only. This is one area. Then second is the pressurized flushing system. There are also not many Indian sources are there. Then the gangways and that vestibule area, gangways and rubber flooring, automatic sliding doors. Then CCTV system also, though much of the content is foreign content. More than 50% content, not many people are giving the CCTV system with more than 50% indigenous content, local content. Because Make in India is our motto, and we want to promote the Make in India, but we are not getting many suppliers with more than 50% local content in these items. So we want to develop that. Carbon fiber technology, seats and butts, here also we are not finding many indigenous sources. Stainless steel hand tools, FRP paneling, powder coat items, like these are the various items. Okay. That is all what I want to say. Thank you. Thank you, sir. I request KK Sharma sir to felicitate Sarunan from Senior Manager, Salem Steel Plant. Who is there? We'll be talking. Sarunan sir, please come and give your words. But you have to come to
எல்லாருக்கும் வணக்கம். உங்களுக்கு வந்து சேலம் முருகாலை தெரிஞ்சிருக்கும். பிராண்ட் நேம் வந்து சேலம் ஸ்டெயின்லெஸ். இது ஸ்டீல் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா லிமிட்டோட ஒரு ஸ்பெஷல் ஸ்டீல் பிளான்ட். ஸ்டீல் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா செயலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 5 இன்டகிரேட்டட் ஸ்டீல் பிளான்ட் இருக்குது, 3 ஸ்பெஷல் ஸ்டீல் பிளான்ட் இருக்குது. அதில் ஒன்று சேலம் ஸ்டீல் பிளான்ட். ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா காயில்ஸ் அண்ட் பிளேட்ஸ் வந்து நாம் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறோம். அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா காயின் பிளாங்க்ஸ் உங்களுக்கு பார்த்துருக்கோம். நீங்கள் இந்த 1 ரூபா காயின், 2 ரூபா காயின், 5 ரூபா காயின் பார்க்குறீங்க இல்லையா, அதோட பிளாங்க்ஸ், அது வந்து முத்திரை இருக்காது. ஸோ அதை வந்து நாம் இங்கே ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ அதை வந்து இவங்க ஆர்பிஐ வாங்கிட்டு போயிட்டு அதுலேருந்து அவங்க வந்து ஸ்டாம்ப் பண்ணிப்பாங்க. ஓகே, இப்போது ப்ராசஸ் ஃப்ளோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ஸ்டீல் பிளான்ட்டில் வந்து மேஜராக எஸ்எம்எஸ், ஹெச்ஆர்எம், சிஆர்எம் 3 யூனிட்ஸ் இருக்குது. ஸோ இது வந்து எஸ்எம்எஸோட ப்ராசஸ் ஃப்ளோ. நான் டைம் கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் இருக்கிறதுனால எதையும் இன்டெப்த்தாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலை. நான் நெக்ஸ்ட் போகிறேன். ஸோ இது ஸ்டீல் மெல்டிங் ஷாப். அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே ஃபர்னஸ் வந்து 55 டன் ஃபர்னஸ் இருக்குது. அப்புறம் வந்து அதில் தான் அந்த ஸ்கிராப்ஸ் எல்லாம் போட்டு மெல்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ அப்புறம் வந்து அதை ஃபைன் டியூன் பண்ணுறது ஏஓடி எல்எஃப் அதில் வந்து ஃபைன் டியூன் பண்ணி தென் வந்து ஸ்லாப் காஸ்டில் வந்து ஸ்லாபாக வந்து கேஷ் பண்ணுவாங்க. ஸோ இது ஜஸ்ட்டு ப்ராசஸ் ஃப்ளோ. நெக்ஸ்ட்டு ஹாட் ரோலிங் மில். ஹாட் ரோலிங் மில்லில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த எஸ்எம்எஸில் ப்ரொடியூஸ் பண்ண ஸ்லாபை வந்து திரும்ப வந்து சைஸஸ் ரெடியூஸ் பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து கோல்ட் ரோலிங் மில் இருக்கும். கோல்ட் ரோலிங் மில்லில் தான் உங்களுக்கு வந்து வேரியஸ் கிரேட் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல்ஸ் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதில் என்னென்ன யூனிட்ஸ் இருக்குது, இது வந்து சிஆர்எம்மோட ப்ராசஸ் ஃப்ளோ. நெக்ஸ்ட் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில ஸ்பெஷல் ஃபினிஷஸ் வந்து நம்ம அங்கே ஸ்டீல் பிளான்ட் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ இது வந்து மூன் ராக் ஃபினிஷ், அப்புறம் செக் அவுட் ஃபினிஷ், அப்புறம் ஹனிகோம் ஃபினிஷ் இதெல்லாம். ஓகே, இப்போ நம்ம வந்து மேஜராக வந்து சில கேட்டகரிஸ் ஐட்டம்ஸ் வந்து ப்ரொக்யூர் பண்ணுறோம். அதில் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரா மெட்டீரியல்ஸ் இருக்கும், அப்புறம் ஸ்டேஷனரி பிரிண்டிங், லேப் கெமிக்கல்ஸ் அதெல்லாம், அப்புறம் சிவில் ரிலேட்டட் ஐட்டம்ஸ், ஸ்ட்ரக்சரல் ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து வாங்குகிறோம். இல்லை ஸோ அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ரேஷன் கன்சியூமபிள்ஸ், மெக்கானிக்கல் ஸ்பேர்ஸ், எலக்ட்ரிக்கல் ஸ்பேர்ஸ். ஆப்ரேஷன் கன்சியூமபிள்ஸ்னால் ஆப்ரேஷன்ஸ் ரிலேட்டட் ஐட்டம்ஸ், இப்போ வந்து ஆசிட்ஸ் அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸு. மெக்கானிக்கல் ஸ்பேர்ஸ் கன்சியூமபிள்ஸ், எலக்ட்ரிக்கல் ஸ்பேர்ஸ் இதெல்லாமே நம்ம வந்து வாங்கிட்டு இருக்கோம். ஸோ இப்போ ஜென்ரலாக வந்து டெண்டரிங் ப்ராசஸ் பார்த்தோன்னா எல்லா ஐட்டம்ஸும் த்ரூ டெண்டர் தான் வாங்குகிறோம். இங்கே நம்மகிட்ட பார்த்தீங்கன்னா பர்ச்சேஸ் கான்ட்ராக்ட் ப்ரொசீஜர் அதுதான் கைட்லைன். அது வந்து இன்லைன் வித் விஜிலன்ஸ் சென்ட்ரல் விஜிலன்ஸ் கமிஷன், அது இன்லைன் வித் சென்ட்ரல் விஜிலன்ஸ் கமிஷன் பர்ச்சேஸ் கான்ட்ராக்ட் ப்ரொசீஜர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டிசைன் பண்ணது. ஸோ நம்ம வந்து மோஸ்ட்லி எல்லா டெண்டர்ஸுமே வந்து ஜெம் போர்ட்டில் தான் ஃப்ளோட் பண்ணுறோம். உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃபினான்ஷியல் இயர் 21-22 பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவிலேயே டாப் மோஸ்ட் வந்து பையர் வந்து செயில் தான். மோர் தென் வந்து 4600 கோடிக்கு மேலே நாம் வந்து ஜெம்மில் வாங்கியிருக்கோம். ஸோ வந்து உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு கவர்மெண்ட் வந்து என்ன நடக்குது அப்படின்னா மோஸ்ட்லி வந்து எல்லா ஐட்டம்ஸும் டெண்டரில் தான் வாங்குவாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன். ஸோ டெண்டர்ஸ் வந்து பேசிக்காக வந்து உங்களுக்கு வந்து 4 டைப்ஸ் ஆஃப் டெண்டர்ஸ் இருக்கும். குளோபல் டெண்டர், ஓப்பன் டெண்டர், அப்புறம் சிங்கிள் டெண்டர் ப்ரொப்ரேட்டரி, சிங்கிள் டெண்டர் நான் ப்ரொப்ரேட்டரிமாங்க, அப்புறம் லிமிடெட் டெண்டர்னு ஒன்று இருக்குது. ஸோ இப்போ உங்களுக்கு குளோபல் டெண்டர்னா த்ரூ அவுட் த வேர்ல்டு வந்து டெண்டர்ஸ் வந்து கால் ஃபார் பண்ணுறது. ஸோ அதுதான் குளோபல் டெண்டர். இப்போ குளோபல் டெண்டரில் வந்து ஒரு பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து ப்ரீ குவாலிஃபிகேஷன் க்ரைட்டீரியா கொடுத்துருப்பாங்க. அதை மீட் பண்ணால் நீங்கள் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம். அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இஎம்டி அந்த மாதிரியான இது இருக்கும். உங்களுக்கு வந்து குளோபல் டெண்டரில் மோர் தென் 200 crores மேலே இருக்கிறது தான் குளோபல் டெண்டர் ஃப்ளோட் பண்ண முடியும். கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா அப்படி ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் வந்து வச்சிருக்காங்க. பட் இப்போ சப்போஸ் ஒரிஜினல் எக்யூப்மெண்ட் சப்ளையர்லேருந்து ஐட்டம்ஸ் வந்து வாங்குறோம் அப்படின்னா அது வந்து ஃபாரின் ஐட்டம்ஸ் வந்து வாங்கிக்கலாம் நம்ம. ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஓப்பன் டெண்டர் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து வித்தின் இந்தியா டெண்டர்ஸ் வந்து கால் ஃபார் பண்ணுறது. நாம் வந்து ஓப்பன் டெண்டர், குளோபல் டெண்டர் ஆகட்டும் எல்லாமே செயில் டெண்டர்ஸ் அப்படின்ற ஒரு போர்ட்டல் இருக்குது, நம்மளோட போர்ட்டல் இருக்குது. அந்த போர்ட்டலில் தான் நம்ம வந்து டெண்டர்ஸ் அப்லோட் பண்ணுறோம். ஸோ செயில் டெண்டர் போர்ட்டலில் வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து உங்களோட பேன் அண்ட் ஜிஎஸ்டி நம்பர், அப்புறம் உங்களோட கம்பெனி டீட்டெயில்ஸ் இருந்தால் போதும். டிஎஸ்சி எதுவும் தேவையில்லை. நீங்கள் டேரெக்டாக ரெஜிஸ்டர் பண்ணி லாகின் பண்ணி டெண்டர்ஸ் வந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ லிமிடெட் டெண்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எங்கிட்ட வந்து செட் ஆஃப் ரெஜிஸ்டர்டு சப்ளையர்ஸ் வந்து இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு வந்து அனுப்புறது லிமிடெட் டெண்டர்ஸ். ஸோ லிமிடெட் டெண்டர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நாம் செயில் டெண்டர்ஸ் மெட்டல் ஜங்ஷனில் வந்து ஒரு போர்ட்டல் இருக்குது, இபிஎஸ் போர்ட்டல் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்லுவோம். அது வந்து செயில் அண்ட் டாட்டாவோட ஜாயின்ட் வெஞ்சர். அந்த போர்ட்டல்லையும் நம்ம வந்து டெண்டர்ஸ் வந்து ஃப்ளோட் பண்ணுறோம். ஸோ அதுக்கும் வந்து ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் சிம்பிள் தான். உங்களுக்கு வந்து ஜிஎஸ்டி பேன் இருந்தால் போதும், டிஎஸ்சி தேவையில்லை. ஓகே,
இப்போ சிங்கிள் டெண்டர் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ப்ரொப்ரேட்டரி, அது ஒரிஜினல் எக்யூப்மெண்ட் சப்ளையர், ஐ மீன் யார் சப்ளை பண்ணாங்களோ அவங்ககிட்ட தான் வாங்குறது. நான் ப்ரொப்ரேட்டரி நாமினேஷன் பேஸில் வந்து ஐட்டம்ஸ் வந்து வாங்குறது. நான் ப்ரொப்ரேட்டரி மோஸ்ட்லி யாரும் வாங்க மாட்டாங்க, ரொம்ப ரேராக தான் வாங்குவாங்க. ஸோ இதுதான் பேசிக் டெண்டர். எல்லா பிஎஸ்சிஸ்லையும் நடக்கிற பேசிக் டெண்டரிங் இதுதான். ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி வந்து டெண்டர்ஸ் வந்து ஃப்ளோட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இதுதான் ப்ராசஸ். ஸோ எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் வந்து ரெக்யர்மெண்ட்ஸ் வந்து வரும். நெக்ஸ்ட் வந்து ரெக்யர்மெண்ட்ஸை வந்து ஸ்க்ரூட்டனைஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் நாம் வந்து டெண்டர்ஸ் வந்து போடுவோம். அவங்க வந்து டெண்டர்ஸ் வந்து ஜெம் போர்ட்டல் இல்லை வந்து எங்களோட வந்து இபிஎஸ் போர்ட்டல் medaljunction.procurement.com அந்த போர்ட்டல் வந்து டெண்டர்ஸ் வந்து ஃப்ளோட் பண்ணுவோம். ஸோ அந்த செட் ஆஃப் ஒரு டைம் டியூரேஷன் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் ரிசீவ் பண்ண ஆஃபர்ஸ் வந்து ஓப்பன் பண்ணி ஸ்க்ரூட்டனைஸ் பண்ணி டெக்னிக்கலாகவும் கமர்ஷியலாகவும் ஓகே அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் அந்த பார்ட்டிஸோட ப்ரைஸ் ஓப்பன் பண்ணி அதில் வந்து யார் L1 கோட் பண்ணியிருக்காங்களோ ஸோ அவங்களுக்கு வந்து கான்ட்ராக்ட் வந்து அவார்ட் பண்ணுறது. ஸோ இதுதான் பேசிக் டெண்டரிங் ப்ராசஸில் நடக்கிற. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டர்ஸ் பிளேஸ் பண்ண உடனே பார்ட்டிஸ் வந்து நமக்கு மெட்டீரியல் சப்ளை பண்ணிடுவாங்க. ஸோ மெட்டீரியல் சப்ளை பண்ண உடனே அதை வந்து ரிசீவ் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் இன்ஸ்பெக்ஷன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து GRAN ரைஸ் பண்ணுவாங்க. GRAN அப்படின்றதுனா கேட் ரெசிப்டன்ட் அக்செப்டன்ஸ் நோட். ஸோ மெட்டீரியல் வந்து உங்களோட மெட்டீரியல் அக்செப்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்றதுக்கான ப்ரூஃப் வந்து அதுதான். மெட்டீரியல் வந்து ரிசீவ் பண்ணி அதை வந்து இன்ஸ்பெக்ஷன் முடித்து அதை ஜென்ரேட் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பேமெண்ட் வந்து த்ரூ ஃபினான்ஸ் வந்து பேமெண்ட் வந்து பண்ணுறது. ஸோ இதுதான் ஜென்ரல் டெண்டரிங் ப்ராசஸ். நீங்கள் ஜெம்மில் எந்த பிஎஸ்எஸ் எதில் போனீங்கனாலும் இந்த தான் அவங்க வந்து ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. ஸோ இப்போ நம்ம எஸ்எஸ்பியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராட் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஐட்டம்ஸ் வந்து இதெல்லாம் இருக்குது. நம்ம வாங்குறதுல வந்து மோர் தென் 10,000 ஐட்டம்ஸ் மேலே வந்து வாங்குகிறோம். ஸோ அதை நான் சில கேட்டகரிஸ் மட்டும் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன், உங்களுக்கு சூட் ஆகிறது எல்லாமே. ஸோ ஃபாஸ்ட்னர்ஸ் இருக்குது, கிரீஸ் ஹோசஸ், அப்புறம் தார்பாலின் ஷீட்ஸ், காட்டன் பனியன் வேஸ்ட், அப்புறம் சேஃப்டி ஐட்டம்ஸ் இருக்குது உங்களுக்கு இதெல்லாமே. ஸோ அது இல்லாமல் வந்து ப்ளூ மெட்டல், சாண்டு, ஸ்டேஷ்னரிஸ், பிரிண்டிங் ஐட்டம்ஸு, ப்ளீச்சிங் பவுடர், பெயிண்ட்ஸ், ஹோசஸ், அப்புறம் லெபார்டரி கெமிக்கல்ஸ், கிளாஸ்வேர்ஸ் இதெல்லாம் வந்து வாங்குகிறோம். இப்போ வந்து அது இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து நிறைய அவுட் சோர்சிங் வந்து நிறைய கான்ட்ராக்ட்ஸ் வந்து பண்ணுறோம். ஸோ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செர்டைன் லிஸ்ட் ஆஃப் கான்ட்ராக்ட்ஸ் வந்து நான் உங்களுக்கு இந்த இண்டிகேட் பண்ணியிருக்கேன். சர்வீசிங் ஜாப்ஸ் இருக்குது, பெயிண்டிங் ரிலேட்டட் ஜாப்ஸ் இருக்குது, அவுட் சோர்சிங் ஜாப்ஸ் இருக்குது, மெயின்டெனன்ஸ் ஜாப்ஸ் இருக்குது, மேன்பவர் சப்ளை இருக்குது, மெட்டீரியல் ஹேண்ட்லிங் இருக்குது, ஃபேப்ரிகேஷன் ரிலேட்டடாக இருக்குது, கிரில்லிங் ரிலேட்டட் ஜாப்ஸ் இருக்குது, அப்புறம் AMCs இருக்குது. இதெல்லாமே வந்து சம் செட் ஆஃப் கான்ட்ராக்ட்ஸ். இது இல்லாமல் வந்து மோர் தென் 300 டைப்ஸ் ஆஃப் கான்ட்ராக்ட்ஸ் இருக்குது உங்களுக்கு. ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் சில ஐட்டம்ஸ் சொன்னேன் இல்லைங்களா, அதில் ஐட்டம்ஸோட ஒரு 4-5 ஐட்டம்ஸோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன் மட்டும் நான் உங்களுக்கு இதில் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ உங்களுக்கு வந்து நாங்கள் எந்த மாதிரி வந்து வாங்குகிறோம் அப்படின்னு தெரியறதுக்காக. ஸோ இது தார்பாலின் ஷீட்டோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன் வந்து இது. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு காட்டன் அண்ட் பனியன் வேஸ்ட் அதோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு இது. நெக்ஸ்ட்டு க்ளவுஸ், லெதர் க்ளவுஸ் இருக்கு இல்லையா, ஸோ இது வந்து அதோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன். நெக்ஸ்ட்டு ப்ளீச்சிங் பவுடர். ஸோ ப்ளீச்சிங் பவுடர் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் இது உங்களுக்கு. இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் சில ஐட்டம்ஸோட சாம்பிள்ஸ் தான் கொடுத்துருக்கேன். ஏன்னா நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் மோர் தென் 10,000 ஐட்டம்ஸ் வந்து நம்ம வந்து வாங்குகிறோம். எல்லா ஐட்டத்தையும் இதில் வந்து லிஸ்ட் பண்ண முடியாது. ஸோ உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட் அப்படின்னா இதில் எங்களோட இமெயில் ஐடி, ஃபோன் நம்பர் கொடுத்துருக்கேன். நீங்கள் எங்கள் நம்பர்ஸ் வந்து காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். ப்ளஸ் வந்து உங்களோட ரெக்யர்மெண்ட்ஸ் வந்து எங்களுக்கு வந்து இமெயில் பண்ணுங்கள். ஸோ நாங்கள் வந்து எந்த கேட்டகரியில் ஃபாலோ ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துட்டு நாங்கள் வந்து கன்சர்ன் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு வந்து ஃபார்வர்ட் பண்ணுவோம். அவங்களோட டீட்டெயில்ஸ் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுவோம். ஸோ நீங்கள் வந்து ஈஸியாக எங்கள் இதில் வந்து என்ரோல் பண்ணிக்கலாம். அவ்வளோதான். நீங்கள் ஏதாச்சும் டவுட்னா நம்ம கேட்கலாம். Next, I would like to invite Southern Railway. Madam, excuse me. Control. எங்க இருக்கு? Yeah, sure. இதுதானே கீழே கட் எடுத்துதானே. This one. Good afternoon to you all. Southern Railway சம்பந்தப்பட்ட, தென்னக ரயில்வே சம்பந்தப்பட்ட ஒரு சில பர்ச்சேஸ் ஆக்டிவிட்டி பற்றி மாத்திரம் நான் சொல்ல இருக்கிறேன். இது எங்களுடைய ஆர்கனைசேஷனல் சார்ட். இந்த இடத்துலலாம் எங்களுக்கு நிறைய டிப்போஸ்லாம் வச்சுருக்கிறாங்க. 27 டிப்போ சதர்ன் ரயில்வே எல்லாம் சேர்ந்தது.
உங்களுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்ச மாதிரி சதர்ன் ரயில்வே என்பது என்டையர் தமிழ்நாடு மற்றும் கேரளா 4 டிவிஷன் இன் சதர்ன் ரயில்வேவும் தமிழ்நாட்டில் 4 டிவிஷனும் கேரளாவில் 2 டிவிஷனுமாக இந்த ஏரியாவெல்லாம் எங்களுக்கு மெட்டீரியல் டிவிஷன் டிப்போஸ் ஆர் அவைலபிள். அதில் மேஜராக சென்னையில் இருக்குது. அதன் பிறகு ஜிஓசி பொன்மலை ஒர்க் ஷாப் அதில் கூட இருக்குது. மற்ற கேரளா, ஈரோடு, போதனூர் அந்தந்த இடத்துலலாம் அந்த ஜியாகிரபிக்கல் கிராஃப் கொடுத்துருக்குறேன். திஸ் இஸ் அவர் டோட்டல் பர்ச்சேஸ் வேல்யூ 9,000 crore we are purchasing for Southern Railway requirement. Southern Railway உடைய ஓவரால் இயர் வைஸ் MSME பர்ச்சேஸ் ஷேர் அதில் பார்த்தீங்கன்னா 2021 வந்து 27%, கடந்த ஆண்டு 42%, இந்த ஆண்டு இப்பொழுது 37%. அது வந்து கிராஃபிக்கல் ரெப்ரசன்டேஷன்ஸில் இப்படி கொடுத்துருக்குறோம். வருடம் MSME உடைய பெர்சன்டேஜ் அதிகமாகி கொண்டிருக்கிறது. MSME உடைய மற்றும் இந்த SC/ST உமன்ஸ் அதனுடைய வேல்யூ ஆஃப் பர்ச்சேஸ் பார்த்தீங்கன்னா 2021 குறைந்ததாக இருந்தது. இப்பொழுது கிராஜுவலாக இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு இருக்கு. பெர்சன்டேஜ் வைஸ் போடல, நம்பர் ஆஃப் ஆர்டர்ஸ், வேல்யூ ஆஃப் ஆர்டர்ஸ் இதை போட்டிருக்கிறேன். அதன் பிறகு இது எங்களுக்கு இந்த ரோலிங் ஸ்டாக், ரயில்வே ஸ்டேஷன்ஸு, சிக்னலிங், இந்த இதுக்காக எங்களுக்கு மெட்டீரியல் தேவைப்படுது. மற்றும் எங்களுடைய ப்ரொக்யூர்மெண்ட்டை கூட அரௌண்டு 8,000 to 9,000 ஐட்டம்ஸ் சதர்ன் ரயில்வேக்கு தேவைப்படுது. அதில் வந்து இந்தியன் ரயில்வே ப்ரொக்யூர்மெண்ட் சிஸ்டம் IRPS அது சிங்கிள் பாயிண்ட் சிஸ்டம். சதர்ன் ரயில்வேக்கு மாத்திரம் கிடையாது, 16 என்டையர் இந்தியன் ரயில்வே 7 ப்ரொடக்ஷன் யூனிட் எல்லாத்துக்குமே சேர்த்து ஒரு சிங்கிள் பாயிண்ட் சிஸ்டம். ஆன்லைன் ஃபைனலைசேஷன் ஆஃப் டெண்டர்ஸ், ஆர்டர்ஸ் ஆர் இஷ்யூட் இன் ஆன்லைன் சிஸ்டம்ஸ். vendor approving, already my colleagues already covered about it. So these are the number of registered vendor with the Indian Railway single point procurement system. இதில் பார்த்தீங்கன்னா 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி 16,522 vendors were registered. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 10 yearsல over the period of 10 years 1,71,000 vendors are getting registered. So all railway requirement you can view in one single place. Northern Railway, Southern Railway, Eastern Railway, all railways you can see. Reducing the entry barrier. அப்படின்னா முன்னாடிலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்லி அப்ரூவ்டு சோர்ஸஸ்க்கு மட்டும்தான் ஆர்டர்ஸ் அதிகமாக கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க. வேறஸ் நம்பர் ஆஃப் அப்ரூவ்டு சோர்ஸஸ் கம்மியாக இருந்ததுன்னா டெவலப்மெண்டல் சோர்ஸஸ் கூட நாங்கள் ஷேர் பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஆர்டர்ஸ் ஆர் ஆல்ரெடி இன்க்ரீஸ்டு. ஃபீல்டு யூனிட்டுக்கு வந்து சதர்ன் ரயில்வேயுடைய டிவிஷன்ஸுக்கு சேலத்தில் இருக்குது டிவிஷன், திருச்சியில், மதுரையில் மற்றும் திருவேண்டரம், இங்கே இருக்கிற பவர்ஸ்லாம் அதிகமாக கொடுத்து 10 crore வேல்யூவிலையும் கொடுத்து அங்கங்கே அதிக பர்ச்சேஸ் செய்வதற்கு ஏதுவாக இருக்குது. விசேஷமாக சதர்ன் ரயில்வே பொன்மலை ஒர்க் ஷாப்பில் நாங்கள் வேகன் ப்ரொடக்ஷன்ஸில் இந்த வருஷத்துலேருந்து நாங்கள் அதிகமாக ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம். 2000 வேகன் ப்ரொடக்ஷன் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம். அந்த வேகன் ப்ரொடக்ஷனுக்கு ஒரு 3000-4000 ஐட்டம் தேவைப்படும். சிறு வெண்டார்கள், அந்த சிறு குறு கம்பெனிகள்லாம் நீங்கள் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிங்கன்னா இங்கே திருச்சியில் தான் இருக்குது, பொன்மலை ஒர்க் ஷாப் திருச்சியில் தான் இருக்குது. நீங்கள் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அதிக பயனுள்ளதாக இருக்கும். எல்லாமே ரயில்வேயில் இப்போ லாஸ்ட் 5 years 6 years ஃபுல்லாக டிஜிட்டல் ஆயிடுச்சு. இந்தியன் ரயில்வே ப்ரொக்யூர்மெண்ட், மெட்டீரியல் மேனேஜ்மெண்ட், ஐபாஸ்ங்கிறது பேமெண்ட் சிஸ்டம், ஃபுல்லி இன்டகிரேட்டட் பேமெண்ட் சிஸ்டம் த்ரூ டிஜிட்டலைசேஷன். அண்டு எங்களுடைய எல்லா ஆஃபீஸுமே ரைட் இப்போ யாருமே இப்போ ஃபிசிக்கலாக ஹார்ட் காப்பி யாரும் டீல் பண்ணுறதில்ல. ஆஃபீஸ் 100% ஃபுல்லாக ஆஃபீஸுக்கு சுவிட்ச் ஓவர் பண்ணிட்டாங்க. மற்றும் ப்ரொக்யூர்மெண்ட் சிஸ்டத்துடைய மற்ற காரியங்கள் எல்லாம் முன்னாடியே சொல்லிட்டேன். தீஸ் ஆர் த வேரியஸ் features of benefits given to the MSME is already given. It's the same thing, so nothing new, so I am skipping it. Make in India policy we are following, being a central government department we are following Make in India system. So 2017 we are following. So class 1 vendors will get, class 1 vendors yaarna local content more than 50%, so they will get a preference over the class 2 vendors, imported items.
GEM procurement is already covered. So thank you very much. Next, I would like to welcome IREL S. Lata, Assistant Manager Purchase, IREL India Limited. எல்லோருக்கும் வணக்கம். நான் IREL India Limited, a Government of India undertaking, Department of Atomic Energy, மணவளக்குறிச்சியிலேருந்து வரேன். அனைவருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு த ஷோ. ஆக்சுவலி IREL வந்து ஹெட் ஆஃபீஸ் மும்பையில் இருக்குது. 4 பிரான்ச் வந்து ஒன்று ஓஸ்காம் அப்படின்னா ஒரிசாவில் ஒன்று இருக்குது, கேரளாவில் 2 யூனிட், தமிழ்நாட்டில் 1 யூனிட் இருக்குது. ஆக்சுவலி மெயின்லி அவர் ஃபங்க்ஷன் இஸ் mineral separation plants. Then next one. These are the branches. Mainly our products are gilmanite, rutile, zircon, monazite, silvinate and all these things. These are the uses of our minerals. ஆனால் இதுவரை பார்க்கும்போது லாஸ்ட் இயர் வந்து நாங்கள் 50% MSMEலேருந்து தான் ப்ரொக்யூர் பண்ணியிருக்கிறோம். மோர் தென் 15 கோடி ரூபாய்க்கு மேலே MSMEலேருந்து தான் வாங்கியிருக்கிறோம். ஆனால் MSME SC/ST கேட்டகரி வெண்டாஸு இல்லை, அது கொஞ்சம் டெவலப் பண்ண வேண்டியிருக்குது. அதுதான் மெயின்லி இந்த ப்ரோக்ராமுக்கு வர வேண்டியது காரணமே. ஆக்சுவலி எங்கள் டெண்டர் ப்ராசஸ் வந்து மோஸ்ட்லி இப்போ வந்து ஜெம்மில் போயிட்டோம். ஸோ யூ ஆர் ரிக்வெஸ்டட் டு ரெஜிஸ்டர் இன் ஜெம். ஜெம்மில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டேன்னா எங்களுக்கு ஈஸியாக இருந்துடும். புதுசாக சர்வீஸ் MSTC இல்லைன்னா ஜெம்மில் இல்லாத ஐட்டம்ஸ் வந்து நாங்கள் MSTCன்னு ஒரு போர்ட்டலில் டெண்டர் மூலமாக வாங்குகிறோம். 2 lakh மேலேனா. 2 lakh குறைவாக இருந்ததுன்னா அது வந்து 2 lakh குறைவாக இருந்தால் லோக்கல் வெண்டர்கிட்டே இருந்து வாங்கிடுவோம் பாக்ஸ் டெண்டர் மூலமாக. ஆக்சுவலி அந்த வெண்டர் ரெஜிஸ்ட்ரேஷனுக்கு வந்து என்னென்னா எங்கள் சைட்டில் www.irel.co.in அந்த சைட்டில் வந்து எங்கள் வெண்டர் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபார்ம் இருக்குது. வெண்டர் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் வெண்டர் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபார்ம்னு ஒன்று இருக்குது. அதை நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு எங்களுக்கு வித் சப்போர்ட்டிங் டாக்குமெண்ட் நீங்கள் அனுப்பினீங்கன்னா உங்களை வெண்டரை சேர்த்துக்கலாம். சரியா? அப்புறம் கேட்டகரிஸ் ஆர் தேர். என்னெல்லாம் கேட்டகரி ஐட்டம்ஸ் நாங்கள் வாங்குகிறோங்கிறது. கேட்டகரி மோர் தேன் ஒரு 35 கேட்டகரிஸ் இருக்குது. அதில் டிஃப்ரெண்ட் ஐட்டம்ஸ் இருக்குது. இது அந்த கேட்டகரிஸ். எலக்ட்ரிக்கல் ஐட்டம்ஸு கீழே இவ்வளோ கேட்டகரிஸ் இருக்குது. இது எல்லாமே IRE 4 யூனிட்டுக்கு சேர்த்து நான் சொல்கிறது. சாரி. Okay, thank you. Thank you, ma'am. Thank you so much. I would like to welcome Mr. Vasudevan, sir, from CBSE. Next, I would like to welcome Balachandran, sir, from SIDBI. How much time? எவ்வளோ நேரம்? குட் ஆஃப்டர்நூன் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாத்துக்கும் வணக்கம். நான் பாலச்சந்திரன் ஃப்ரம் ஸ்மால் இண்டஸ்ட்ரீஸ் டெவலப்மெண்ட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா, கோயம்புத்தூர். ஹெட் ஆஃபீஸ் லக்னோவில் இருக்குது.
சிட்பியை பற்றி ஒரு சின்ன ஸ்மால் இன்ட்ரடக்ஷன். சிட்பி வந்து ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன், ப்ரமோஷன், ஃபைனான்ஸ் அண்ட் டெவலப்மெண்ட். இது வந்து சிட்பி வந்து டைரக்ட் ஃபைனான்ஸ் பண்ணுது, இன்டைரக்ட் ஃபைனான்ஸ் பண்ணுது, ப்ரொமோஷனல் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் பண்ணுது. எந்த இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் ப்ரொமோஷன் டெவலப்மெண்ட் பண்ணுறாங்களோ அவங்களுக்கும் ஃபண்டிங் பண்ணுது. ஸோ நான் சிட்பி ஸ்கீம் போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு அதாவது உங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியமான தேவையான ஒரு ஸ்கீம் வந்து கவர்மெண்ட் ஸ்கீம். அது ஏற்கனவே பிரசாத் NSSH அவர் ஏற்கனவே டச் பண்ணிட்டாரு. பட் இருந்தாலும் நான் சொல்கிறேன், அந்த ஸ்கீம் வந்து ஸ்பெஷல் ஸ்கீம் ஃபார் ஸ்பெஷல் CLCS ஸ்கீம். இந்த ஸ்கீம் வந்து இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அதாவது நீங்கள் ஏற்கனவே தொழில் நடத்திக்கிட்டு இருக்கிறீங்க, அல்லாட்ட புதுசாக தொழில் நடத்த போகிறீங்க, இந்த 2 பேருக்கும் வந்து இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு. இந்த ஸ்கீமில் வந்து 25% கேபிட்டல் சப்சிடி கிடைக்குது. நீங்கள் எக்ஸிஸ்டிங் என்டர்பிரினராக இருந்தீங்க அப்படின்னா, நீங்கள் வந்து டெக்னாலஜி அப்கிரேடேஷன்ஸ் நீங்கள் போனீங்கன்னா டைரெக்டாக 25% கேபிட்டல் சப்சிடி அவைல் பண்ணுங்க. உங்கள் பேங்க்கிட்ட நீங்கள் அதை வந்து ப்ராசஸ் பண்ணுங்கள், அது ப்ரப்போஸ் பண்ணுங்கள், அப்ளிகேஷன்ஸ் கொடுங்க. இதில் வந்து சிட்பி நோடல் ஏஜென்சி, நாபார்டும் நோடல் ஏஜென்சி, 8 அதர் கமர்ஷியல் பேங்க்ஸும் நோடல் ஏஜென்சி. ஸோ நீங்கள் புதுசாக தொழில் தொடங்க போகிறவங்களுக்கு இந்த ஸ்கீம்ஸ் அவைலபிள் இருக்குது. நம்ம லோன் வாங்கிட்டு 25% மேக்ஸிமம் 25 lakh, அதாவது கேபிட்டல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து 1 crore, 25 lakhs எலிஜிபிள் பண்ணுங்க. ஸோ இந்த ஸ்கீமை அவைல் பண்ணுங்க. அதுக்காக தான் இந்த ஸ்கீமை லைஸாக டச் பண்ணேன். நெக்ஸ்ட் அப்புறமா கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவோட இன்னொரு இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்கீம் ஃபார் SC/ST என்டர்பிரினர்ஸ். இட்ஸ் ஸ்டாண்டப் ஸ்கீம். இந்த ஸ்கீம் வந்து இந்த ஸ்கீம் வந்து ஸ்பெஷலி ஃபார் SC/ST என்டர்பிரினர்ஸ். அதாவது வந்து புதுசாக தொழில் தொடங்குறவங்களுக்கு தான், புதுசாக ஃபர்ஸ்ட் டைம் வெஞ்சர் போகிறவங்களுக்கு இந்த ஸ்கீம் வந்து இம்பார்ட்டண்ட்டு. இந்த ஸ்கீமில் வந்து உங்களுக்கு பெட்டர் என்ன அப்படின்னா, சிட்பி வந்து அந்த இந்த ஸ்கீமை எப்படி போகிறது, எப்படி இந்த ஸ்கீமில் லோன் கவர் பண்ணுறது அப்படின்னு இது பண்ணுறதுக்கு, ஸோ அப் டு மேக்ஸிமம் 1 crore வரை இதில் லோன் போகலாம். இது வந்து மைக்ரோ என்டர்பிரினர்ஸ்க்கு, அப் டு மைக்ரோ என்டர்பிரினர்ஸ்க்கு மாத்திரம் தான் இந்த ஸ்கீமு. ஸோ அப் டு 1 crore வரை லோன் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் இந்த ஸ்கீமில் எலிஜிபிள் பண்ணலாம். இதுக்கு போர்ட்டல் வந்து சிட்பி டெவலப் பண்ணியிருக்குது. நீங்கள் சிட்பி ஸ்டாண்டப் மித்ரா போர்ட்டல் அப்படின்னு நீங்கள் டைப் பண்ணீங்க அப்படின்னா அந்த போர்ட்டலுக்கு உங்களை எடுத்துகிட்டு போயிடும். அந்த போர்ட்டல் சில கேள்வி நீங்கள் லாகின் பண்ணீங்கன்னா ஒரு சில கேள்விகள் கேட்கும். அந்த ஒரு சில கேள்வி கேட்கும். அந்த கேள்வி கேட்டு நீங்கள் அதுக்கு சரியான பதில் சொல்லிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த போர்ட்டலே டிசைட் பண்ணும், ஓகே நீங்கள் ரெடி டு பாரோவர் தான் அப்படின்னுட்டு. ரெடி டு பாரோவர் அப்படின்ட்டு உங்களை டிக்ளேர் பண்ணோம். ரெடி டு பாரோவர் அப்படின்னா அடுத்தது எப்படி பண்ணணும், எப்படி வந்து அப்ளிகேஷன்ஸ் நீங்கள் ஃபில்அப் பண்ணணும், இதெல்லாம் ஃபில்அப் பண்ணீங்கன்னா அப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் ஃபில்அப் பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணலாம். உங்கள் பக்கத்து பேங்க்கில் எந்தெந்த பேங்க் இருக்குதுன்ட்டு அந்த பேங்க்கை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா அந்த பேங்க்குக்கு அது ஹிட் ஆகும். அது ஹிட்டா அவங்க உங்களை கால் பண்ணுவாங்க, அல்லாட்ட நீங்கள் கூட அவங்கள ஃபாலோ பண்ணலாம். இதை வந்து எல்லாரும் வாட்ச் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாங்க, வேற பேங்க்கும் வாட்ச் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாங்க, சிட்பியும் வாட்ச் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம், நாபார்டும் வாட்ச் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். அவங்க இதை வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாங்க. இந்த ஒரு என்டர்பிரினர்ஸ் வந்து இந்த ரிக்வயர்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க, ஏன் இந்த பேங்க் பண்ணலை அப்படின்னுட்டு. ஸோ அதனால இந்த போர்ட்டல் இஸ் வெரி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் நியூ என்டர்பிரினர்ஸ். ப்ளீஸ் யூஸ் திஸ் போர்ட்டல். நவ் வில் கம் டு சிட்பி ஸ்கீம். சிட்பி ஸ்கீம் வந்து நீங்கள் எந்த ப்ராஜெக்ட் வந்தாலுமே, நீங்கள் சிட்பிக்கு லோன் பர்பஸ்க்கு வந்தாலுமே ஏதாவது ஒரு ஸ்கீமில் நாங்கள் கவர் பண்ணிடுவோம். பட் இன்னைக்கு இருக்கிற சிச்சுவேஷனில் உங்களுக்கு என்ன தேவை அப்படிங்கிறது தான் முக்கியம். ஸோ அந்த ஸ்கீம் ஒரு 2-3 ஸ்கீம் மாத்திரம் நான் சிம்பிளாக சொல்கிறேன். இது வந்து ஆஸ்பெர், இந்த ஸ்கீம் பேர் வந்து ஸ்மாலாக நாங்கள் ஆஸ்பெர்னு வச்சுருக்கிறோம். இந்த ஸ்கீம் வந்து மேக்ஸிமம் 5 crore, மேக்ஸிமம் 5 crores கேஷ் கொலட்டரில் பண்ணலாம். அதாவது செக்யூரிட்டி தேவையில்லை. எக்ஸிஸ்டிங் கம்பெனி 3 years ஆப்ரேட்டிங், 3 years பிஸ்னஸில் இருக்கணும். ப்ராஃபிட், கேஷ் ப்ராஃபிட்ஸ் 2 years இருக்கணும். ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட் லாஸ்ட் 1 year இருக்கணும். அப்புறமா சிபில், CMR அந்த KYC எல்லாம் சரியாக இருந்தது அப்படின்னா அப் டு 5 crores வரை செக்யூரிட்டி இல்லாமல் கேஷ் கொலாட்டரல், அதாவது உங்கள் மார்ஜின் 25% வந்து கேஷ் கொலாட்டரலாக கன்சிடர் பண்ணிட்டு we give 100% ஃபைனான்ஸ். அந்த 25% உங்கள் மார்ஜினை வந்து உங்கள் FDயா
சிட்பியில் எஃப்டியாக கன்வெர்ட் பண்ணுவோம். அந்த எஃப்டி வந்து குவார்டர்லி காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஏர்னாக இருக்கும். திஸ் இஸ் ஒன் வே ஆஃப் இன்டைரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். ஸோ இந்த ஸ்கீம் வந்து வெரி குட் ஸ்கீம் பிகாஸ் தெர் இஸ் நோ செக்யூரிட்டி. நீங்கள் அவைல் பண்ணலாம். எக்ஸிஸ்டிங் கம்பெனியாக இருந்தாக்க இந்த ஸ்கீமில் நீங்கள் லோன் அவைல் பண்ணலாம். தட் இஸ் நோ கொலட்ரல் செக்யூரிட்டி. இப்போ இதே வந்து நியூ ப்ராஜெக்ட் இருந்தால் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அதுக்கு அடுத்த ஸ்கீமு அதுவும் இதே மாதிரி தான். பட் அதில் வந்து 20% மார்ஜின் கொண்டு வரணும், செக்யூரிட்டி வேணும். அது வந்து லிமிட் இல்லை, அப் டு 20 crores வரை நீங்கள் பண்ணிக்கலாம். ஸோ த நெக்ஸ்ட் ஸ்கீம் இந்த ரெண்டு வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சார். நெக்ஸ்ட் ஸ்கீம் சங்கம்னு ஒரு ஸ்கீம்ஸ் இருக்குது. அது வந்து மைக்ரோ என்டர்பிரினர்ஸ்க்கு மட்டும்தான். மைக்ரோ என்டர்பிரினர்ஸ் சாரி இட்ஸ் a women entrepreneur. predominantly this is used for women entrepreneur. அப்புறமா யூனிட் வந்து கோவிட் ரிலேட்டட் ஏதோ மேனுஃபேக்சர் பண்ணதுன்னா அந்த கோவிட் ரிலேட்டட் யூனிட் இருக்கணும். அப்புறமா என்டர்பிரினர்ஸ் இன் வீக்கர் செக்ஷன் இவங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் லோனுக்கு வர்றாங்க அப்படின்னா இந்த ஸ்கீம்ல சாரி மினிமம் 2 years ஆபரேஷன்ஸ் இருக்கணும். 2 years ஆபரேஷன் இருக்கணும். 1 year கேஷ் ப்ராஃபிட்ஸ் இருக்கணும். இதுல வந்து மேக்ஸிமம் லோன் வந்து 2 crore. ஸோ இந்த ஸ்கீம்ல அட்வான்டேஜ் என்னன்னா இந்த ஸ்கீம்ல கொலாட்ரல் செக்யூரிட்டி கிடையாது. இந்த ஸ்கீம்ல ப்ராசஸிங் ஃபீ கிடையாது. ஸோ இந்த ஸ்கீம் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் ஒன்லி 6% ஃபிக்ஸ்ட் ரேட். ஸோ யாருக்கும் எதுவும் ஒரு யூனிட் எக்ஸிஸ்டிங் கம்பெனி 2 years இருந்தா ஒரு மஷினரிஸ் வாங்கணும் அப்படின்னா நீங்க உங்க பக்கத்துல சிட்பி ஆஃபீஸ் இருந்தா அப்ரோச் பண்ணுங்க. இந்த ஸ்கீம்ல கவர் பண்ணலாம். ஓகே, தேங்க்யூ வெரி மச். தேங்க்யூ, பி பேஷண்ட். Thank you, sir. Next, I would like to call Indian Bank. Just introduction. இல்ல வேணாம் சார், அப்படியே விட்டுறலாம் சார். We take this opportunity to thank the Small Industries Corporation people, officials for providing this opportunity. Due to shortage of time, we have the bank is having direct connection with all customers. Sorry, வங்கி உங்களோடு நேரடியாக தொடர்பில் உள்ளதால் எங்களுக்கு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா டைம் தர வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். லோன் ப்ராடக்டை பற்றி எங்களுடைய சீஃப் மேனேஜர் வில் எக்ஸ்பிளைன். தேங்க்யூ. அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் இந்தியன் பேங்க்லேருந்து இந்தியன் பேங்க் ரெப்ரசன்ட் பண்ணி கும்பகோணம் ஜோனல் ஆஃபீஸை ரெப்ரசன்ட் பண்ணி இங்கே வந்திருக்கேன். KS செந்தில்குமார், சீஃப் மேனேஜர். இந்தியன் பேங்க் உங்களுக்கெல்லாம் நல்லா தெரியும். இந்தியா ஃபுல்லாக 5800 கிளைகள் இருக்கிறது. இப்போ ஒரு வாரத்துக்கு முன்னால் இந்த சிறு குறு தொழில்களுக்கு நிறைய கடன் கொடுத்தமைக்காக முன்னோடியாக திகழ்ந்தமைக்காக மதுரையில் நடந்த ஒரு ஃபங்க்ஷனில் மாண்புமிகு முதலமைச்சர் கையால் எங்களோட FGM ஃபீல்டு ஜெனரல் மேனேஜர் ஒரு ப்ரைஸ் வாங்கியிருக்காரு. உங்களுக்கே தெரியும் இந்த SHG லெண்டிங்லலாம் நாங்கள் வந்து முன்னோடியாக இருக்கோம். எங்ககிட்ட இந்த MSME செக்டார் அப்படிங்கிற இந்த சிறு குறு தொழில் முனைவோருக்காக கிட்டத்தட்ட 20 ப்ராடக்ட் இருக்குங்க. அந்த 20 ப்ராடக்டில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா முத்ரா லோன்லேருந்து ஒவ்வொருத்தருக்கும் உங்களுடைய ஒவ்வொரு தேவைகளுக்கும் வியாபார தேவைகளுக்கும் என்ன வேணுமோ அத்தனையும் இருக்குது. ஆனால் எல்லாத்துலேயும் நீங்கள் இன்வால்வ் பார்த்தீங்கன்னா 2 ப்ராடக்ட் தான். ஒன்று வந்து நடைமுறை மூலதனம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் லிமிட், இன்னொன்று நீண்டகால கடன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய டேர்ம் லோன். இதுதாங்க. இதுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு லிமிட் இருக்குது. இப்போ சப்போஸ் IB ட்ரேட்வெல் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா வியாபாரிகளுக்கு மட்டுமானது.
இந்த டிவிஎஸ் முத்ரா கிங் வந்து ஒரு டைஅப் லோனு, டிவிஎஸ் கூட ஒரு டைஅப் லோனு 3 வீலர் லோன் வாங்குறதுக்காக. ஐபி மைக்ரோ அப்படிங்கிறது 20 லட்சம் வரைக்கும், அது காம்போசிட் லோன்னா உங்களுக்கு நடைமுறை மூலதனம் ப்ளஸ் டேர்ம் லோன் அதெல்லாம் சேர்த்து ஒரு 5 வருஷத்துக்கு கொடுக்கக்கூடிய கடன். எஸ்எம்இ செக்யூர் அப்படிங்கிறது நீங்கள் உங்களுடைய உற்பத்தியாளர்களுக்கு நீங்கள் உற்பத்தி பண்ணலாம், உற்பத்தி பண்ணி விற்கிறதுக்காக மீன்ஸ் வியாபாரம் பண்ணலாம். அதற்கு உங்களுக்கு மூலப்பொருள் வாங்குவதற்கும் ஃபிக்ஸட் அசட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த மெஷினரி இல்லை இந்த பில்டிங் கட்டுறதுக்கு அதுக்கு எல்லாமே தரும். இந்த எல்லா லோனையும் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களோட பங்களிப்பு அதில் வேணுங்க. ஒரு 15% 25%, சில டைம் 30% வரைக்கும் உங்களுடைய பங்களிப்பு வேணும். மீதி இருக்கிறது நாங்கள் பேங்க் வந்து லோனாக தருவோம். இந்த எல்லா லோன் அப்ளை பண்ணோன்னா உங்களுக்கு குறைஞ்சது ஒரு 3 வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கணும், 3 வருஷம் ஐடி ரிட்டர்ன் வேணும், நீங்கள் அந்த தொழிலை பண்ணிட்டு இருக்கணும். செக்யூரிட்டி அப்படின்னு பார்க்குறப்ப 10 லட்சம் வரைக்கும் கொலேட்ரல் செக்யூரிட்டி கிடையாது. நீங்கள் எக்ஸிஸ்டிங் கஸ்டமர் நல்லபடியாக உங்கள் அக்கௌண்ட்டை ஆப்ரேட் பண்ணிட்டு இருந்தது, அந்த டேர்ன் ஓவர் அப்படிங்கிற அந்த உங்களோட வருவாய் நல்லபடியாக இருந்தது, உங்கள் அக்கௌண்ட்டில் இர்ரெகுலாரிட்டி எதுவுமே இல்லைன்னா 2 கோடி வரைக்கும் கூட கொலேட்ரல் செக்யூரிட்டி இல்லாமல் உங்களுக்கு லோன் தரலாங்க. அப்படி இல்லாத பட்சத்தில் 50% கொலேட்ரல் செக்யூரிட்டினா அடமானம், சொத்து அடமானம் வந்து உங்களோட லிமிட்டில் 50% இருந்து நாங்கள் அக்செப்ட் பண்ணி கூட எல்லா லோனையும் தரோம். ரீபேமெண்ட் அப்படின்னு பார்க்குறப்ப டேர்ம் லோனில் 5 வருஷத்துலேருந்து 15 வருஷம் வரைக்கும் கூட ரீபேமெண்ட் இருக்குங்க. உங்கள் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப காம்படேட்டிவான ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் தான். உங்களுடைய நான் முதலே சொன்ன மாதிரி இப்போ காலையிலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா அமைச்சர் பெருமக்கள் முன்னாடி பேசினவங்கலாம் என்ன சொன்னாங்கன்னா, இந்த எம்எஸ்எம்இக்கு ரொம்ப கவர்மெண்ட் வந்து சப்போர்ட்டாக இருக்குது. இப்போ காலகட்டத்தில் அரசாங்க வேலையோ இல்லை தனியார் வேலையோ கிடைக்கிறது எல்லாமே கொஞ்சம் சிரமம். நமக்கு கொஞ்சம் முனைப்பும் சரியான திட்டமிடுதலும் இருந்தால் நம்ம 4 பேர்த்துக்கு ஒரு பெரிய இண்டஸ்ட்ரி ஆரம்பிச்சுக்கு நம்ம 4 பேர்த்துக்கு வேலை கொடுக்கலாம். காலையிலேயே பார்த்தோம் நிறைய ஆண்டர்பிரனர்ஸ் வந்து மினிஸ்டர் கையால் ஈவன் ஒரு மிஷின் வச்சு தொழில் ஆரம்பிச்சு இப்போ எக்ஸ்போர்ட் இம்போர்ட் லெவலுக்கெல்லாம் கூட பெரிய லெவலில் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நாமளும் நினைத்தா பண்ணலாம். ஒன்று திட்டமிடல்னா இப்போ எல்லாரும் பண்ணுற அதே இதை நம்ம பண்ணக்கூடாது, கொஞ்சம் வித்தியாசமாக யோசிச்சா கண்டிப்பாக பண்ணலாங்க. இதில் இருக்க எல்லா ஸ்கீமும் அது எஸ்எம்இ மார்கேஜ்னு சொல்கிறது. அதுக்கு நீங்கள் மற்றதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ மிஷினரி எல்லாம் வாங்குறோன்னா நீங்கள் கொட்டேஷன் தர வேண்டியது இருக்கும். அந்த கொட்டேஷனில் டைரக்ட்லி அந்த யார் வெண்டாரோ அவங்களுக்கு தான் நாங்கள் கொடுக்க வேண்டியது இருக்கும். இந்த எஸ்எம்இ மார்கேஜுங்கிறது நீங்கள் அடமானம் வச்சுட்டு உங்களோட எந்த ஒரு வியாபார தேவைக்காக நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க. யூஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு சின்ன டிக்ளரேஷன் மட்டும் கொடுத்தாலே போதுமானது. அது போக லோன் அகெயின்ஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படியும் ஒன்று இருக்குங்க. இதுக்கெல்லாம் மேலே இன்தான் வெஹிக்கிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு காலையிலிருந்து சொன்ன மாதிரி நம்ம எஸ்சி எஸ்டி பீப்புளுக்கு மட்டுமே இன்தான் வெஹிக்கிள் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்கீம் இருக்குங்க. அது எதுக்குன்னா இந்த டேங்கர் லாரி வாங்குறதுக்கு. இந்த ஆயில் கம்பெனிஸ் எல்லாம் இருக்குது. காலையில் இங்கே இந்தியன் ஆயில் கம்பெனியெல்லாம் கூட இப்போ பேசினாங்க. இந்தியன் ஆயில் கம்பெனி மாதிரி ஆயில் கம்பெனியில் டெண்டர் விட்டு அந்த டெண்டரில் நீங்கள் வின் பண்ணி அதை செக்யூர் பண்ணி அதில் நீங்கள் டேங்கர் லாரியெல்லாம் வாங்குகிற மாதிரி இருந்தால் டிஐசிசிஐ தலித் இந்தியன் சேம்பர் ஆஃப் காமர்ஸ் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அவங்க மூலமாக ரெக்கமெண்ட் பண்ணி வந்தீங்கன்னா 1 கோடி வரைக்கும் உங்களுக்கு கொலேட்ரல் இல்லாமல் கம்மியான ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டில், ப்ராசஸிங் சார்ஜ் கூட ரொம்ப கம்மியாக 10,000 ரூபாய் தான். மற்றதுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 1.18% எல்லாம் வரும். இது எல்லாமே நீங்கள் கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணணும். மானியம் கிடைக்குது அப்படிங்கிறதுக்காக இப்போ எங்ககிட்ட வர அப்ளிகேஷன்லாம் நிறைய நாங்கள் ரிஜெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா, டெய்லரிங் யூனிட்னா எல்லாருமே டெய்லரிங் யூனிட். அந்த சின்ன வில்லேஜில் 100 வீடு இருக்கும், 200 டெய்லரிங் யூனிட் வரும். அந்த மாதிரி தான் வருது. அதனால தான் நிறைய கன்சிடர் பண்ண முடிய மாட்டேங்குது. எஸ் எஸ் மேடம் எஸ். ஸோ கடைசியில் நான் என்ன கடைசியாக சொல்ல விரும்புகிறேன்னா, கரெக்டான திட்டமிடுதலும் முயற்சியும் இருந்தால் கண்டிப்பாக நம்ம வின் பண்ணலாங்க. உங்களுக்கு ஏதாவது இந்தியன் பேங்க் லோனுக்கு தேவைன்னா உங்கள் அருகில் உள்ள கிளையை அணுகவும். இப்போ வந்து சென்ட்ரலைஸ் ப்ராசஸிங் சென்டர் இருக்குது. உங்களோட எல்லாமே டிஏடி அந்த டேர்ன் ஓவர் டைமுங்கிறதெல்லாம் இருக்குது. உடனடியாக முடித்து கொடுக்கப்படும். உங்களுக்கு என்ன சந்தேகம் இருந்தாலும் தயவு செய்து உங்களோட எல்லா தேவைகளுக்கும் அருகில் உள்ள இந்தியன் வகை கிளையை அணுக வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். வாய்ப்பு அளித்தமைக்கு மிக்க நன்றி. தேங்க்யூ.
Next, I would like to welcome Vasudevan sir. Good afternoon all. Respected dignitaries, suppliers, my colleagues and SCST hub members. Before I start the session, I congratulate Mr. Prasad sir for having arranged such a very big event. My heart congratulations to him. We shall proceed with the presentation. Chennai Petroleum Corporation, CPCL. Where I can ready to slide is up and down. Okay, before the slide comes, CPCL is one of the sister concern of Indian Oil Corporation. So we have a refinery at Chennai. Now I am Vasudevan, Deputy General Manager, CPCL. Along with me, Mr. Pradeep, Chief Manager, Materials. We will be presenting the show. Yeah, this is the two area where we are having our refinery. One is at Manali and one is at Nagapatnam. Manali refinery has been started in early 1960s. The Nagapatnam refinery, where we had a very small refinery, now we are going for a bigger expansion. We will be investing around 40,000 crores. This is the very catchy point. It's on the anvil. It will be on the joint venture. Okay. This is the joint venture. Indian Oil Corporation joint venture and the public investment 40,000 crores project. Yeah. These are the products what we are going in. See some of the prestigious awards what you have got. In this, just I want to touch upon the point number 4, where it is the secondary treated sewage, where we are using secondary treated sewage for the boiler feed. It is the first plant in the entire Asia. None of the plant was there previously. CPCL has made the plant and we are supplying water to the boilers. These are the opportunities what is available with us. It's on the supply of goods and supply of services. So this is the supply of goods. I am not going much detail in that. Directly I will skip. Okay, these are the minor items where the micro industry can able to supply to us. It has got a simple significance. My next slides will show. So these are the walls. This is the first. Okay. This is fasteners, net bolts, supply panna. So these are the flange items. See the fittings, normal fittings. These are special items. This is cast iron. Now we are stall. Many vendors so these in the fittings supply panna. Okay, our procurement pattern see, this is the items. This is just a single slide. This is a slide. Every year, you can see chemicals 42 கோடி வாங்கியிருக்கோம் 1 year மட்டும். So இது மாதிரி எங்களுடைய வெப்சைட் cpcl.co.in அந்த வெப்சைட்டுக்கு போனீங்கன்னா நாங்க என்ன ப்ரொக்யூர் பண்ணிருக்கோம்ன்றதை நீங்க அதிலே பார்க்கலாம். So உங்களுடைய நீங்க எந்த செக்மென்ட்ல இருக்கீங்களோ அதை you can able to give to us. Okay, this is the supply of items and the supply of services. இது டீடைல் இருக்கு. This is a major point I want to highlight to all the entire forum is many items as a okay ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில நிறைய நாங்க இம்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இது சப்ஸ்டிடியூஷனுக்காக நாங்க என்ன பண்ணிருக்கோம்ன்ற ஸ்லைட்ஸ் தான் இது. Without the support of MSME such a big vendors and small players இதை எங்களால அச்சீவ் பண்ணிருக்க முடியாது. இப்போ வரும் பாருங்க ஸ்லைட்ஸ். See, this was one of the item which we are dependent on the import items. Foreign வந்தா தான் எங்களால பிளான்ட்டை ஓட்ட முடியுன்ற ஒரு கண்டிஷன் இருந்தது. லோக்கல் வெண்டரை வச்சு அவங்களுடைய சப்போர்ட்னால இது பண்ணோம்.
தோ ஒரு 20 lakhs எங்களுக்கு ப்ராஃபிட் இருந்தது. அதை விட எங்கள் மெட்டீரியல் லோக்கலே எங்களால் பண்ண முடியும். Now we don't depend upon any foreign bodies for making this item. இது வந்து it is made possible only because of the suppliers which are supporting us. இது பாருங்க, இந்த ஒரு பம்ப், இது ஸ்பெஷல் டைப் பம்ப்பு. இது இந்தியாவில் இது வரைக்கும் யாரும் பண்ணதும் கிடையாது. என்டையர் இண்டஸ்ட்ரீஸ் யாரெல்லாம் ஹேண்டில் பண்ணுறாங்களோ இம்போர்ட் பண்ணி மட்டும்தான் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. எங்களுக்கு நிறைய ப்ராப்ளம் இருக்கவே நாங்களே டெவலப் பண்ணோம், வெண்டர்ஸை கூப்பிட்டு. உங்களை மாதிரி வெண்டர்ஸ் நிறைய பேர் எங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி நவ் இந்த ப்ராடக்டை நாங்கள் இந்தியாவிலே பண்ணியிருக்கோம். இது வரைக்கும் யாருமே பண்ணது கிடையாது. இப்போ ஆல் த இண்டஸ்ட்ரீஸ் தே ஆர் ஃபாலோயிங் திஸ் ஒன். இதோட இன்ட்ரெஸ்டிங் ஸ்லைட் நெக்ஸ்ட் வருது. இதை வந்து இந்த ஸ்க்ரீனை பாருங்கள். ஒரு கேஸ்கெட், சிம்பிள் கேஸ்கெட் ஃபஸ்ட்டு நான் காமிச்சேனே, அந்த கேஸ்கெட்டு 2.8 lakhs ஒரு கேஸ்கெட். இது இம்போர்ட் பண்ணியிருக்கணும், எங்களுக்கு கிடைக்கல. லோக்கல் வெண்டர், ஸ்மால் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரி லோக்கல் வெண்டரை வச்சு நாங்கள் டெவலப் பண்ணோம். அதனுடைய காஸ்ட்டு 3,172 rupees. இட்ஸ் அமேசிங். ஃப்ரம் 2.8 lakhs to 3,200 rupees ஆவரேஜ். இது சேவிங் மட்டுமே கிடையாது. திஸ் ஷோஸ் அவர் எபிலிட்டி டு compete with the international market. That's the point I want to drive here. So we have all the capability, only the bridging gap between the industry and the supplier has to be taken care. So இந்த வெப்சைட்டில் போனீங்கன்னா எங்களுடைய நெக்ஸ்ட் 5 yearsக்கு நாங்கள் எங்கே ப்ரிக்யூர் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத கம்ப்ளீட்டாக இருக்கும். ஐட்டம் வைஸ் நீங்கள் அதை பார்க்கலாம். கீழே வெண்டர் என்லிஸ்ட்மெண்ட் ஆன்லைன் போர்ட்டல் இருக்குது. இதில் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு டீட்டெயில்ஸ் கேட்கும். நீங்கள் பிடிஎஃப் அப்லோட் பண்ணிவிட்டு சப்மிட் பண்ணிங்கன்னா ஒரு நம்பர் ஜென்ரேட் ஆகும். வில் வெரிஃபை அண்ட் வில் ரிஜிஸ்டர் யூ ஆஸ் அவர் வெண்டர். ஸோ இந்த ஸ்லைட் பாருங்கள். இப்போ மார்னிங்லேருந்து டிஸ்கஷனில் வந்து 25% அச்சீவ் பண்ண முடியல, அது மாதிரி நிறைய டிஸ்கஷன்ஸ் இருந்தது. we could able to achieve 51% லாஸ்ட் இயர். திஸ் இயர் 2 quarterல 38% அச்சீவ் பண்ணியிருக்கோம் எம்எஸ்சியில். அதே மாதிரி எஸ்சி/எஸ்டி செக்மெண்ட்டில் 11.25% அகேன்ஸ்ட் தி 5% டார்கெட். ஸோ இட் இஸ் ஆல் பிகாஸ் Prasad, who is associated with us, is bringing many vendors. With his support, we could able to do it. So I had one request for the entire forum here. If you see the percentage on the SC/ST women segment, it is only 0.18 against 3. We achieved only 3% only once in the last 5 years. We could not able to do it. So I want all the women entrepreneurs to come forward to make us possible to achieve. Okay, this and all figures, just figures only. And one point I want to clarify to the entire team here. We had a stall number 2 here. Many people they are coming and they are asking for the vendor registration and all. See, vendor registration doesn't have much meaning in the current scenario. Unless the vendors they register in GEM portal, they may not get any orders. By the year 23-24, many of the government segments, public sector units, they will go only for the GEM procurement. So I request all the forums to support the vendors to come forward and register themselves in the GEM. Then only they can able to get more orders where our targets can be fulfilled. So you can see our target is 256 what we have achieved so far, just in 2 quarters. Again it will touch more than 250 crores in the next 2 segments. This is our Kaveri Basin refinery, which I already described. It's around 38,000 crores. These are the benefits which is going to come. It is nearby in Nagapattinam, where you can go through in our websites. This Lakshya portal, where you can log in and see, you can see the procurement of all the industries, all the public sector industries, item wise you can go and see. It is the effort taken by Prime Minister, where it is mandated for all the units, they themselves to register and upload their requirements. ஸோ இந்த சைட்டுக்கு உள்ளே போனீங்கன்னா எல்லா இண்டஸ்ட்ரிக்கும் என்னென்ன ரெக்குயர்மெண்ட் இருக்குன்றத 5 years பிளான் நீங்கள் டைரெக்டாகவே பார்க்கலாம். இது லக்ஷ்ய பாரத் போர்ட்டல். தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ வெரி மச்.
Next, we would like to call upon Mr. O.P. Singh, Deputy Director, DCMSME. Can we get that? PPT. Good afternoon, everybody. Myself, O.P. Singh, along with my colleague Mr. Pawan Kumar Singh. I will not take much more time because first of all, I would like to thank you all to be here in a patience mode of even a long time. You are sitting since morning. Even then, you are here to listen us. I will say only few things which is maybe more important for you to avail the benefits of all the schemes. First of all, my colleague Mr. Pawan Kumar Singh is tell you about the Udyam registration, which is essential to avail the benefit of all the schemes of Ministry of MSMEs. I would hand over mic to Mr. Pawan Kumar ji to elaborate brief about the Udyam registration. Over to Pawan Kumar ji. Thank you, OP sir. Thanks to the dais and the participants over here. First of all, I would like to just put before you two things. You might be knowing the Gateway of India. I think we all are familiar with Gateway of India and India Gate. So normally it's we say Gateway of India means entry to India. So in order to avail any benefit of the Ministry of MSME scheme, we need to have Udyam registration certificate with us. And this is what we are focusing today with you during this entire event, and whatever we have discussed, whatever the PSU has submitted or put before you, everything is possible when we have Udyam certificate lying with us. In order to avail the benefits of public procurement policy, whatever the public sector undertaking, IOCL, CPCL, NCL, and whosoever has said before you, it is only possible if you are having the Udyam registration certificate. Before going into detail, I would just put before you that 32 years back I was in Chennai, and after 32 years I visited this time to Tanjavur. I had seen many changes during this past. I was just comparing when I was here. I had seen the people, I had seen the places, I had seen the many places of importance. The things which has not changed, what I have seen personally, the industrious people, the entrepreneurs, the people of here who are very much entrepreneurs, having the capability to go with the enterprising activities. So before going for the details of this Udyam registration portal, I would say and thank you all that you have maintained your industriousness. You are having the potentiality of the entrepreneurship to establish over here. This program is basically focused on. I am not going to take the details of this. Just see this portal. This is the government portal. Whatever has been discussed during this entire event, that Udyam registration, it is free of cost. It is for you to come and register. It is advisory in nature to register to avail the benefits of the Government of India's scheme, Ministry of MSME schemes, other ministries' schemes as well. So this portal has been launched on 1st of July 2020. Till now, within a span of 26 months, we have almost 1.10 crore of enterprises registered on it. Micro units are almost 95%, for around 4% we have small unit and 0.4% around medium unit.
So the benefits of an the benefits of public procurement policy are mainly connected to the micro and small unit. So I would just say you that visit this site. If you are a new entrepreneur, you have one option. You will have the first option to go. If you have already the Udyog Aadhaar memorandum of earlier kind of registration available with you, you will have to migrate to the new system from the earlier part. And if you don't have any, if you don't have the PAN number or Aadhaar number, you can visit your district industry center for assisted filing kind of Udyam registration certificate. So this is the portal. I will not take much time. This is the portal. You just look at it. You'll have to have the Aadhaar number with you just for the personal verification, and PAN number, which is a mandatory requirement which will be needed by you to go ahead, so that the investment and the turnover figure can be fetched from the income tax database and the GST database. Because we are promoting export oriented unit, so we have this time deducted export value from the total turnover of your enterprise. So this time this Udyam registration is basically have the ambit of more, you can say that the new definition has given you more ambit, more domain for the MSMEs to come over here, come onto the system of Udyam registration to avail the benefits. And we are deducting export value so that your entrepreneurs or your enterprising activities can get motivated towards exporting kind of products to be produced at your enterprise. So this is the portal, this is the place, all the information related to this is available on this portal. You will have this, you can see the useful documents, you can visit there, all information are available there. So just to say you, if you want to avail the benefit of any schemes of the ministry, you come forward. Whoever has not done this Udyam registration, come to this portal. It is free of cost, online, and it need not need any document to be uploaded in the system. Thank you. Thanks a lot. Thank you, Pawan Kumar ji. Thank you, Pawan Kumar ji, and I will not take more than 1 minute to explain. When you are going to start your business, you need two things: equity and debt. Debt you can borrow from the bank. Banker is here, you can borrow, but the equity you have to manage. For this purpose, Government of India has launched a one scheme that is called SRI Fund, Self-Reliant India Fund for MSMEs. Under this scheme, we are giving equity support to the MSEs for their growth purpose, and entire detail of this scheme can be seen on the website, that is www.nvcfl.co.in, through which you can get a handsome amount of equity through daughter funds and mother funds. I will not explain the detail because each and every detail of this scheme is available on the website nvcfl.co.in. And this is the last slide, and this is all about the MSME credit card. This card we have launched recently in the last February, and as of now about 15,000 MSMEs have been taking the benefit of the MSMEs card. And under this card you have a limit of 2 lakh rupees. Now it is, we have dedicated power to the banks, whatever limit they want to, they can take own decisions. This is a credit card by which you can make the payment, and for micro small unit you are not you have not to pay the interest for the period of up to 50 days. That is a big benefit for the micro and small units. If you want, presently this card is available with the only 5 banks because it is on the trial basis, that is the Union Bank of India, Bank of Baroda, HDFC Bank or SBM Bank, and another is
Kotak Mahindra Bank. These are available with the 5 banks. You can contact your branch, Bank of Baroda. You can contact, if you have an account number in these banks, you can contact their bank branch and ask for the credit card. And certainly this card will help you to get the credit up to 50 days without any interest. And after that, interest will be charged as per the prevailing rate of the particular individual bank. If anybody want to ask any question, that's all about the MSME RuPay card. Benefits are giving in the presentation. You can ask anything about this. These are the 2 products for equity and credit. Any question anybody want to ask? Earlier it was 2 lakh rupees. Now we have dedicated power to the banks. Yeah, thank you very much. Next, I would like to call Ramesh Mahadevan sir from GEM. I'll go quick. I'm not doing I can use this mic. எல்லாருக்கும் வணக்கம். என்னோட பேர் வந்து ரமேஷ் மகாதேவன். தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரி மற்றும் அந்தமானுக்கான ஜெம் ஃபெசிலிட்டேட்டர் ஆக்சுவலா. இப்போ மேடையில் உள்ளவங்க எல்லாரும் வந்து ஜெம்மை பற்றி பேசினாங்க. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஜெம்னா என்ன அப்படின்ற கொஸ்டின்ஸ் நிறைய பேருக்கு இருக்கு ஆக்சுவலா. பிகாஸ் ஐ வாஸ் சிட்டிங் இன் த ஸ்டால் அண்ட் லாட் ஆஃப் பீப்புள் வேர் ஆஸ்கிங் மீ வாட் இஸ் ஜெம் ஃபர்ஸ்ட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஜெம்னா என்னன்றதை சொல்லிடுறேன். அதுக்கப்புறம் ஜெம்மில் எப்படி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன்ஸ் பண்ணுறது, அப்புறம் வாட் இஸ் தட் that has happened in Tamil Nadu. Adha patti pesittu I will wind off my presentation. So I am not going to go through the entire presentation because of the want of time, right? Okay, first GEM na enna? GEM stands for Government E-Marketplace. இது வந்து ஒரு போர்ட்டல் ஆக்சுவலா. என்ன மாதிரி போர்ட்டல்? உங்களுக்கு வந்து அமேசான், ஃப்ளிப்கார்ட் எல்லாம் தெரியும் எல்லாருக்கும். எல்லாரும் டிரான்சாக்டும் பண்ணியிருப்பீங்க, நிறைய பொருட்கள் வாங்கியிருப்பீங்க நீங்க. அதே மாதிரி ஜெம்ன்றது வந்து ஒரு போர்ட்டல். ஆனா போர்ட்டல் யாருக்கான போர்ட்டல்? அமேசான், ஃப்ளிப்கார்ட்ல யார் வேணா போய் வாங்கலாம், யார் வேணா போய் விற்கலாம். ஆனா ஜெம்மை பொறுத்த வரையில் கவர்மெண்ட் பையர்ஸ் மட்டும் தான் இதுல போய் வாங்க முடியும் இந்த போர்ட்டல்ல. when I say government buyers, யாரெல்லாம் கவர்மெண்ட் பையர்ஸ்? It could be central government, state government, public service enterprises, local bodies, constitutional bodies. இவங்கெல்லாம் வந்து they constitute the government entities actually. So போர்ட்டல் இருக்கு. போர்ட்டல்ல ஒரு சைடுல வந்து கவர்மெண்ட் பாடிஸ், இன்னொரு சைடுல வந்து நீங்க. சரி, கவர்மெண்ட் வந்து இதில் விற்க முடியுமா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிபிசிஎல் இருக்காங்க, என்எல்சி இருக்காங்க. இஃப் தே ஹேவ் ப்ராடக்ட்ஸ் டு செல் ஆன் ஜெம், தே கேன் ஆல்சோ டூ தட் ஆக்சுவலாக. ஸோ கவர்மெண்ட் என்டிட்டிஸ் கேன் பை ஆஸ் வெல் அஸ் செல் ஆன் ஜெம். அதுதான் முக்கியம். ஸோ ஜெம் இஸ் ஜஸ்ட் அ போர்ட்டல் அண்ட் யூ ஹேவ் தீஸ் 2 people getting registered on this portal actually. ஸோ இதுதான் ஜெம் பற்றின விளக்கம். எனக்கு முன்னாடி பேசின என்னோட பாஸ் திரு முரளிதரன் வந்து ஜெம்மை பற்றி நிறைய பேசிட்டாரு. So now I am going to restrict my discussion to the registration. ஜெம்ல வந்து எப்படி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்றது அதை மட்டும் நம்ம பார்க்கலாம். So I am not going to run through the entire presentation. Okay. இப்போ ஜெம்ல நீங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும்னா என்னெல்லாம் தேவை அதை பத்தி தான் இப்ப சொல்ல போறேன். ஃபர்ஸ்ட் வந்து உங்களை வந்து ஜெம் வந்து 3 வகையா பிரிக்குது. என்னன்னாக்கா you will be a OEM. OEM னா ஒரிஜினல் எக்யூப்மெண்ட் மேனுஃபேக்சரர். You will be a reseller
அண்ட் யூ வில் பி a சர்வீஸ் ப்ரொவைடர். இது மூணுத்துக்குள்ள தான் இருப்பீங்க நீங்க. ஸோ உங்களை வந்து 3 வகையா ஜெம் பிரிக்குது: OEM, ரீசெலர் அண்ட் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர். அப்புறம் நீங்க எந்த விதமான கம்பெனி ரன் பண்றீங்களோ அதை பேஸ் பண்ணிட்டு உங்களை 5 வகையா பிரிக்குது ஜெம். எப்படி? ப்ரொப்ரைட்டர்ஷிப் ஆர்கனைசேஷனா இருக்கலாம் நீங்க, இல்லாட்டி ஒரு ஃபர்ம் ரன் பண்ணலாம், இல்லாட்டி ஒரு கம்பெனியை ரன் பண்ணலாம், இல்லாட்டி ட்ரஸ்ட் ஆர் சொசைட்டி அது நீங்க பண்ணலாம், இல்லாட்டி நீங்க ஒரு கவர்மெண்ட் என்டிட்டியாவே இருக்கலாம், சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஆர் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் என்டிட்டியாவே இருக்கலாம். ஸோ கான்ஸ்டிடியூஷன் பேஸ் பண்ணிட்டு 5 வகையா பிரிக்கிறாங்க. உங்களை வந்து ஆக்சுவலா உங்களோட ப்ராடக்ட்டை பேஸ் பண்ணிட்டு உங்களை 3 வகையா பிரிக்கிறாங்க: OEM, ரீசெலர் அண்ட் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர். ஸோ இப்போ வந்து ஜெம்ல நீங்க ரெஜிஸ்டர் பண்றதுக்கு என்னெல்லாம் தேவை அப்படின்றத நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும். முக்கியமாக ஜெம்ல 2 வகையான யூசர்ஸ் இருப்பாங்க: பிரைமரி யூசர் அண்ட் செகண்டரி யூசர். ஸோ ஒரு பிரைமரி யூசர், செகண்டரி யூசர் 2 பேரும் ரெஜிஸ்டர் பண்றதுக்கு தேவையான விஷயங்கள் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா, ஆதார் நம்பர் தேவைப்படுது. இப்போ வந்து வர்ச்சுவல் ஐடின்னு ஒன்று கொடுக்குறாங்க. ஸோ வர்ச்சுவல் ஐடி இருந்தாலும் போதும். உங்களோட ஆதார் தேவை, உங்களோட பேன் தேவை, உங்களோட இமெயில் ஐடி தேவை. அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்க எந்த கான்ஸ்டிடியூஷன் டைப்ல ரெப்ரசென்ட் பண்றீங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி டாக்குமெண்ட்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நீங்க ஒரு கம்பெனியா இருந்தீங்கன்னாக்கா யூ மே ரிக்வயர் அ சின் நம்பர், கம்பெனி ஐடென்டிஃபிகேஷன் நம்பர்னு சொல்லிட்டு ஒரு விஷயம் தேவைப்படுது. ஸோ ஆதார், பேன், உங்களோட ஆதார் லிங்க் மொபைல் நம்பர், அதுக்கப்புறம் நீங்க எந்த கான்ஸ்டிடியூஷன் டைப்போ அதுக்கு பேஸ்டான டாக்குமெண்ட்ஸ். அதுக்கப்புறம் வந்து உங்களோட அட்ரஸை வந்து ஜெம் என்ன பண்ணுதுன்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா, ஐடிஆர்ல இருந்து எடுத்துக்குது. நீங்க ஐடிஆர் சப்மிட் பண்றீங்க இல்லையா, அதுல இருந்து எடுத்துக்குது. ஆக்சுவலா எஸ்பெஷலி ஃபார் SC/ST, the caution money deposit which has to be paid, அது வந்து completely waived for you. ஆக்சுவலா இப்போ நீங்க ஒரு MSc இருக்கிறதுனால நிறைய அட்வான்டேஜஸ் இருக்கு. அதை பத்தி நிறைய பேர் பேசிட்டாங்க. ஆல்சோ நீங்க வந்து உங்களுக்கு EMD கிடையாது, டெண்டர் காஸ்ட் இஸ் டோட்டலி ஃப்ரீ, இந்த மாதிரியான நிறைய அட்வான்டேஜஸ் இருக்கு உங்களுக்கு. ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து ரிக்வயர்ட் டாக்குமெண்ட்ஸ் ஃபார் யூ டு கெட் யுவர் செல்ஃப் ரெஜிஸ்டர்ட் ஆன் ஜெம். இப்போ ஜெம்ல நீங்க ரெஜிஸ்டர் பண்றதுக்கு 5 ஸ்டெப். நான் 5 ஸ்டெப்பை மட்டும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் உங்களுக்கு. ஃபர்ஸ்ட் வந்து நீங்க உங்களோட யூசர் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணணும். அதுதான் முதல் ஸ்டெப். ரெண்டாவது ஸ்டெப் உங்களோட ப்ரொஃபைலை போய் அப்டேட் பண்ணணும். இந்த 2 விஷயமும் நீங்க OEM இருந்தாலும் சரி, ரீசெலரா இருந்தாலும் சரி, சர்வீஸ் ப்ரொவைடரா இருந்தாலும் சரி, நீங்க பண்ணி ஆகணும் கண்டிப்பா. ஓகே. ஸோ இந்த இடத்துல தான், இந்த தேர்ட் ஸ்டெப்ல தான் வந்து we are just splitting out. ஆக்சுவலா தேர்ட் ஸ்டெப் இஸ் ரிக்வயர்ட் ஒன்லி ஃபார் OEMs. நீங்க OEM இருந்தால் மட்டுமே இந்த 3வது ஸ்டெப் ரிக்வயர்ட். அதான் வெண்டர் அசஸ்மெண்ட். இது வந்து ஜெம் பண்றது இல்ல, QCIன்னு சொல்லிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு கவர்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷன் அதோட ஜெம் பார்ட்னர் பண்ணிருக்காங்க, அவங்க பண்றாங்க. ஆக்சுவலா so vendor assessment is done only for the OEMs. Resellers and service providers பண்ண தேவையில்லை. அதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப் வந்து brand or OEM approval பண்ணணும். That is done only for the OEMs and again not for the resellers. திருப்பி லாஸ்ட் ஸ்டெப் உங்களோட ப்ராடக்ட்டை ஆட் பண்ணணும். இந்த ப்ராடக்ட் ஆட் பண்றது எல்லாரும் பண்ணணும். OEM இருந்தாலும் சரி, ரீசெல்லரா இருந்தாலும் சரி, சர்வீஸ் ப்ரொவைடரா இருந்தாலும் சரி, you have to do it. So உங்களோட ப்ராடக்ட்டை ஃபைனலா ஆட் பண்ணி ஜெம் அப்ரூவ் பண்ணனும்னா you are ready for the purchase and you can be accessed by 62,000 buyer organizations across India. So அதனால உங்களோட ப்ராடக்ட் வந்து all over India access பண்ண முடியும். So and you can do business. இப்போ before I wind up, I would like to share some statistics about Tamil Nadu. தமிழ்நாடுல பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 4 லட்சம் சப்ளையர்ஸ் வந்து ஜெம்ல இருக்காங்க. We are standing in the 3rd position in all over India. Okay. தமிழ்நாடை பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா 4 லட்சம் சப்ளையர்ஸ் வந்து ஜெம்ல ரெஜிஸ்டர் பண்ணிருக்காங்க. இப்போ நம்ம வந்து 3வது பொசிஷன்ல இருக்கோம் ஆல் ஓவர் இந்தியால. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் பீயிங் மகாராஷ்டிரா, செகண்ட் வந்து UP, தேர்ட் வந்து தமிழ்நாடு. So moreover, எவ்வளவு நம்பர் ஆஃப் ப்ரொக்யூர்மெண்ட்ஸ் பண்ணிருக்கோம், 7400 கோடி இது வரைக்கும் நம்மளோட செல்லர்ஸ் வந்து பண்ணிருக்காங்க across India. So that is the kind of portal is this. Okay. And அதை தவிர்த்து வந்து இவ்வளோ ஆர்டர்ஸ் வந்து ஜெம்ல இருக்கு. ஓகே, MSCஸ்ல இருந்து மட்டும் பாத்தீங்கன்னா 462 கோடிக்கு பண்ணிருக்காங்க. இது வரைக்கும் தமிழ்நாட்டில இருந்து ஜெம்ல தமிழ்நாடு டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் வாங்கியிருக்காங்க இல்லையா, அது வந்து 1108 கோடி வரைக்கும் பர்ச்சேஸ் பண்ணிருக்காங்க. அது இன்னும் நிறைய பண்ணலாம். I think Tamil Nadu government is also taking cognizance of that and we will be getting more number of orders in the future actually. So இதுதான் வந்து different financial yearல what are the different order values and order volume. So பாத்தீங்கன்னா டோட்டலா 7402 கோடி worth of transaction தமிழ்நாடுல இருந்து மட்டும் நடந்திருக்கு. It can be to other states or within Tamil Nadu also, both.
So that is all I wanted to say, because these are the important things I want to cover, because other things are covered by my boss, Mr. Muralidharan. So with that I conclude my lecture. Okay, thank you very much for providing this opportunity. Thank you. Thanks a lot. Next would like to welcome SBI, State Bank of India. அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் காசி விஸ்வநாதன், சீஃப் மேனேஜர் ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா ரீஜனல் ஆஃபீஸ்லேருந்து வந்திருக்கேன். ஆக்சுவலாக உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும், நம்ம பேங்க் ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா தான் இந்தியாவில் லார்ஜஸ்ட் பப்ளிக் செக்டர் பேங்க். ஸோ நீங்கள் எங்கள் வங்கியில் கணக்கு, அது டெபாசிட்டாக இருந்தாலும் சரி, அட்வான்ஸாக இருந்தாலும் வச்சுக்கிறதுக்கு நாங்கள் உங்களை விரும்பி கேட்டுக்கொள்கிறோம். இதில் நம்ம இதில் டெபாசிட்டில் வந்து நடப்பு கணக்கு நீங்கள் எங்கள் பேங்க்கில் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம், எந்த பேங்க்கில் வேணாலும் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப சிம்பிளான ப்ரொசீஜர். ஸோ அதன் பண்ணிக்கோங்க. லோன்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஈவன் கவர்மெண்ட் ஸ்பான்சர் ஸ்கீம்ஸ் இருக்குது. பெரிய லெவல்லையும் லோன்ஸ் பண்ணுறோம். ஈவன் கார்பரேட்ஸ் லோன்ஸு 5 crores, 500 crores, 5,000 crores. ஸோ அந்த லெவல்லையும் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். ஸோ கவர்மெண்ட் ஸ்பான்சர் ஸ்கீம்லன்னு பார்த்தீங்கன்னா முத்ரா இருக்குது. முத்ரா வந்து 10 lakhs வரைக்கும் வாங்கிக்கலாம். அதுலேயே ஈவன் 50,000 to 10 lakhs வரைக்கும் இருக்குது. ஸ்டாண்ட் அப் இந்தியான்னு இருக்குது. தட் இஸ் ஃபார் எஸ்பெஷலி SC, ST அண்ட் உமன் பாரோவர்ஸ் இருக்குது. ஸோ அதில் அபவுட் 10 lakhs to 1 crore வரைக்கும் வாங்கிக்கலாம். ஸோ அதுக்கு பிறகு இது எல்லாமே கிரெடிட் கேரண்டியில் கவர் ஆகும். கொலாட்ரல் ஃப்ரீ லோன்ஸ் தருவாங்க. ஸோ அந்த நாமினல் ஃபீ இருக்குது, அதுக்கு கிரெடிட் கேரண்டிக்கான ஆர்கனைசேஷன்ஸ்லாம் இருக்குது. ஸோ அதில் பண்ணுவாங்க. ஸோ உங்களுக்கு எந்த டவுட் இருந்தாலும் ஆக்சுவலாக நேரம் கருதி நான் சீக்கிரம் முடிச்சுக்கிறேன். என்னோட நம்பர் எழுதிக்கங்க, மொபைல் நம்பர் எழுதிக்கங்க. என்ன டவுட் இருந்தாலும் நீங்கள் எனக்கு கால் பண்ணி கேட்கலாம். தமிழ்நாட்டில் எந்த பேங்க்கில் எந்த ஸ்டேட் பேங்க்கில் ஓப்பன் பண்ணாலும் நாங்கள் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறோம். 8220-729-306. மிக்க நன்றி, ரொம்ப நன்றி. தேங்க்ஸ். 8220-729-306. காசி விஸ்வநாதன் சார், SBI சீஃப் மேனேஜர்னு போட்டுக்கோங்க. எஸ் சார். அதே மாதிரி இப்போ கவர்மெண்ட் ஸ்பான்சர் ஸ்கீம்லாம் நேஷனல் போர்ட்டலில் நீங்கள் போட்டு அது எங்கள் அப்ளிகேஷன் எங்கள் பேங்குக்கு கரெக்டாக வந்துடும். வித்தின் 15 days சேங்ஷன் பண்ணுறது தான் எங்களோட எய்ம். ஸோ அதுக்குள்ளே நாங்கள் பண்ணிக்கலாம். தேங்க்ஸ். தேங்க்ஸ். Thank you SBI for doing it justice. Thank you. I welcome IOB, Indian Overseas Bank. அனைவருக்கும் வணக்கம். என் பேர் சக்தி கணேஷ், இந்தியன் ஓவர்சீஸ் பேங்க் ஸ்டாஃப்ஸ் ட்ரைனிங் சென்டர்லேருந்து வந்திருக்கேன், தஞ்சாவூர்லேருந்து. MSMEயில் எல்லா ஸ்கீம்ஸும் கவர்மெண்ட் ஸ்கீம்ஸும் எங்கள் பேங்க்கில் இருக்குது. அது போக எங்கள் பேங்க்கில் இருக்க ஸ்பெஷல் ஸ்கீம்ஸ் மட்டும் நான் இப்போ சொல்கிறேன். IOB மைக்ரோ 1 அப்படிங்கிற ஸ்கீமு. இந்த ஸ்கீம் ஸ்பெஷலி புதுசாக MSME ஆரம்பிக்கிற ஆண்டர்ப்ரனர்ஸ் மட்டும். ஸோ அவங்களுக்கு சிசியும் உண்டு, டேர்ம் லோனும் உண்டு. மிஷினரி வாங்குறோம்னா டேர்ம் லோன், டெய்லி ரா மெட்டீரியல் வாங்குறதுக்கு சிசி, ரெண்டுமே காம்போசிட்டாக சேர்த்து கொடுக்குறதுக்கு இந்த ஸ்கீம் இருக்குது. இது புதுசாக தொழில் ஆரம்பிக்கிறவங்களுக்கு மட்டும். அது போக IOB MSC ப்ளஸ் இந்த ஸ்கீமில் பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே எங்ககிட்ட இருக்க பாரோரும் சரி, புதுசாக ஆரம்பிக்கிறவங்களும் சரி, யாருனாலும் கொடுக்கலாம். இதுவும் சிசி, டேர்ம் லோன் ரெண்டுமே சேர்த்து 1 கோடி ரூபா வரைக்கும் சேர்த்து இந்த லோனில் இந்த ஸ்கீமில் கொடுக்கலாம். ஸோ இதுக்கெல்லாம் நார்மலாக 10 லட்ச ரூபா வரைக்கும் கொலாட்ரல் கிடையாது. 10 லட்ச ரூபாய்க்கு மேலே 2 கோடி ரூபா வரைக்கும் கொலாட்ரலாகவும் பண்ணிக்கலாம், இல்லை CCTMSC கவர் பண்ணுறதுனாலும் பண்ணிக்கலாம். சில பேருக்கு வந்து CCTMSC கவர் ஃபீஸ் பே பண்ணுறதுக்கு இஷ்யூ இருந்ததுன்னா கொலாட்ரல் செக்யூரிட்டி கொடுத்து கூட இந்த ஸ்கீமில் கவர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதை தாண்டி அடுத்த ஒரு ஸ்கீம் பார்த்தீங்கன்னா SME ECன்னு ஒரு ஸ்கீம் இருக்குது. இந்த ஸ்கீமில் வந்து நிறையா ஸ்கீம்ஸில் வந்து எல்லா ஸ்கீம்லேயும் நம்ம ஒன்று புக் டெட்ஸ் காமிக்கணும், இல்லைனா ஸ்டாக் காமிக்கணும். ஸோ ஸ்டாக் எவ்வளோ இருக்குது அதை பேஸ் பண்ணி தான் ஒவ்வொரு லோனும் டிசைட் பண்ணுவோம். பட் இந்த SME ECங்கிற ஸ்கீம் எதுக்குன்னா, ஸ்டாக் சில பேரால் மாதம் கரெக்டாக காமிக்க முடியாது. ஸோ அந்த மாதிரி இஷ்யூ இருக்கவங்களுக்கு இந்த SME EC ஸ்கீமில் ஈஸியாக கொடுத்துடலாம். இதுக்கு மெயினாக தேவை வந்து பிரைம் செக்யூரிட்டி கொடுக்கணும், வேறு ஒரு பில்டிங் ஏதாவது கொடுக்கணும். ஸோ பில்டிங்கை பேஸ் பண்ணியே நம்ம அதில் ஒரு மார்ஜின் வச்சுட்டு இந்த லோன் கொடுத்துடலாம். ஸோ இந்த லோனுக்கு நம்ம புக் டெட்ஸ் காமிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை, ஸ்டாக் ஸ்டேட்மெண்ட் மாதம் காமிக்கணும் அவசியம் இல்லை. அது இல்லாமலே கூட இந்த ஸ்கீமில் பண்ண முடியும். தஞ்சாவூரில் இருக்கவங்க யாருன்னா எங்கள் ரீஜனல் ஆஃபீஸ் இங்கே தான் இருக்குது, இதே ரோடில் மெடிக்கல் காலேஜ் பக்கத்தில் தான் இருக்குது. அங்கே கான்டாக்ட் பண்ணுறனாலும் பண்ணிக்கலாம். இது போக அட்வான்ஸ் டேர்ம் லோன்
சில பேர் லோன் வாங்குறது ஈஸியாக வாங்கிடுவோம். வாங்கினதுக்கப்புறம் ஒரு வருஷம் கழிச்சோ 2 வருஷம் கழிச்சோ கொஞ்சம் பிஸ்னஸ் டெவலப் பண்ணணும்னு நினைக்கும் போது போய் பேங்க்கில் கேட்டோம்னா நீங்கள் இப்போ தான் இருக்கீங்க, ஒரு 2-3 வருஷம் வாங்கி கட்டுங்க, அதுக்கு பார்த்துக்கப்புறம் கற்றுட்டு அது மிஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த டைமில் நம்மளால் பாதியில் பின்னாடி போக முடியாது. ஸோ திரும்ப வளரணும், எனக்கு இந்த மிஷின் வாங்கி ஆகணும் அப்படிங்கிற கட்டாயம் வரும். ஸோ இந்த ஸ்கீமில் என்ன பண்ணலான்னா, நீங்கள் லோன் வாங்கும் போதே உங்களுக்கு அடுத்த வருஷம் என்ன லோன் தேவைப்படும், அடுத்த வருஷம் என்ன மிஷின் வாங்க போகிறீங்க அப்படிங்கிறத முன்னாடியே சொல்லி முன்னாடியே இந்த லோனை ஃபைனலைஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஸோ தட் அடுத்த வருஷம் நீங்கள் உங்களுக்கு தேவைப்படும் போது இந்த லோனை டிஸ்பஸ் பண்ணி வாங்கிக்கலாம். இன்ஸ்டா ஃபண்ட் இந்த ஸ்கீம் எதுக்குன்னா, நீங்கள் பாட்டுக்கு பிஸ்னஸ் ரன் பண்ணிட்டு இருப்போம், ஒரு லிமிட் வாங்கியிருப்போம், 10 லட்சமோ 20 லட்சமோ வாங்கியிருக்கோம், திடீர்னு ஒரு 4 லட்சம் தேவைப்படுது, 5 லட்சம் தேவைப்படுது அப்படின்னா அந்த நேரத்தில் அது இல்லைன்னா பிஸ்னஸ் ரன் டெவலப் பண்ண முடியாது. ஸோ திடீர்னு ஒரு ஃபண்டு தேவைப்படுதுன்னா இந்த ஸ்கீம் அதுக்கு இருக்குது. ஸோ நடுவில் தேவைப்பட்டாலும் வாங்கிக்கலாம், பின்னாடி தேவைப்படுதுங்கிறத முன்னாடியே நமக்கு தெரிஞ்சாலும் அதையும் சாங்ஷன் வாங்கிக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்பெஷல் ஸ்கீம்ஸ் எல்லாமே எங்கள் பேங்க்கில் இருக்குது. அது போக ஐஓபி எஸ்எம்இ ஆடான்னு ஒரு ஸ்கீம் இருக்குது. ஸோ நார்மலாக 10 லட்சம் 20 லட்சம் அந்த மாதிரி ஸ்கீம்ஸ்லாம் பிரான்ச் லெவல்லே கொடுத்துருப்பாங்க. ஒரு 50 லட்சம் 60 லட்சம் போகும்போது ரீஜனல் ஆஃபீஸ் லெவலில் அனுப்பிச்சு சாங்ஷன் வாங்கி லோன் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி 50 லட்சம் 60 லட்சம் லோன் வாங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நடுவில் ஒரு 5 லட்சம் தேவைப்படுது, 10 லட்சம் தேவைப்படுது அப்படின்னா திரும்பவும் நம்ம ரீஜனல் ஆஃபீஸ்க்கு அனுப்பிச்சு சாங்ஷன் வாங்கி லேட் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக நம்ம வந்து இந்த ஸ்கீம் வழியா பிரான்ச் லெவல்லையே சீக்கிரமாக லோன் இமீடியட்லி வாங்கலாம் இந்த ஸ்கீமில். ஸோ இது போக மற்ற ஸ்கீம்ஸ் டாக்டர், இன்ஜினியர், அட்வொகேட் அது மாதிரி ஒவ்வொருத்தருக்கும் தனித்தனி ஸ்கீம்ஸ் இருக்குது. எக்யூப் ப்ளஸ்னு ஒரு ஸ்கீம் இருக்குது. இது எப்படின்னா, நம்ம எந்த லோன் வாங்கினாலும் 100 ரூபா லோன் வாங்குறோம்னா ஒரு 25 ரூபா நம்ம மார்ஜின் கட்ட வேண்டியிருக்கும். ஸோ நம்ம மார்ஜின் 25 ரூபா கட்டத்துக்கு நம்மளால முடியல, கையில் 15 ரூபா தான் இருக்குது, ஸோ இன்னொரு 10 ரூபா தேவைப்படுது அப்படிங்கும்போது அதுக்கும் அந்த மார்ஜினுக்கே லோன் கொடுக்கறதுக்கும் நம்மக்கிட்ட ஐஓபியில் ஸ்கீம் இருக்குது. இது போக மீனவர்களுக்கு தனி ஸ்கீமு, லேடிஸ்க்குலாம் தனி ஸ்கீம் இருக்குது. லேடிஸ்க்கு ஸ்கீமுக்கு வந்து எல்லாருக்கும் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டும் கம்மி, அதே சமயம் லேடிஸ்க்கு ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டும் கம்மி, அதிக அமௌண்ட்டும் லோன் கிடைக்கும். எப்படி ஃபார்மர்ஸ்க்கெல்லாம் எப்படி கேசிசின்னு ஒரு லோன் இருக்கும், ஃபார்மர் தவிர மற்றவங்களுக்கும் ஜிசிசிங்கிற ஸ்கீம் இருக்குது. சும்மா சின்ன சின்ன கடைகள் வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா ஒவ்வொருத்தரையும் ஒவ்வொன்றும் அசஸ் பண்ணி இதுக்கு இவ்வளோ லோன் ஃபிக்ஸ் பண்ணாமல் டேரெக்டாக 1 லட்ச ரூபா வரைக்கும் கூட இந்த ஜிசிசிங்கிற ஸ்கீமில் கொடுத்துடலாம். ரைஸ் மில் வச்சுருக்கவங்களுக்கும் லோன் இருக்குது, ரைஸ் மில் புதுசாக வாங்குறவங்களுக்கும் லோன் இருக்குது. ஆனால் ரைஸ் மில் வச்சு வெறும் கவர்மெண்ட்லேருந்து நெல் வாங்கி பிரித்து அரிசியாக பிரித்து கொடுக்குறவங்களுக்கு மட்டும் கிடையாது. மற்றபடி ரைஸ் மில் கட்டுறதுக்கோ ரைஸ் மில் வாங்குறதுக்கோ அது எல்லாத்துக்குமே நம்ம லோன் வாங்கலாம். இந்த மாதிரி ஸ்கீம்ஸ் நிறையா இருக்குது. இது போக வெறும் எம்எஸ்எம்இனா வெறும் மேனுஃபேக்சரிங்கோ சர்வீஸோ மட்டும் இல்லை, இப்போ ட்ரேடிங் ஒரு பொருளை வாங்கி விற்கிறதுக்கும் எம்எஸ்எம்இயில் சேர்ந்துருது. ஸோ அந்த மாதிரி பொருள் வாங்கி விற்கிறவங்களுக்குமே வெறும் ப்ராப்பர்ட்டி மட்டும் அடமானம் கொடுத்தா போதும், அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை பேஸ் பண்ணியே கூட ஈஸி ட்ரேட் ஃபைனான்ஸ்ங்கிற ஸ்கீமில் ஈஸியாக லோன் வாங்கிக்கலாம். இந்த மாதிரி ஸ்கீம்ஸ் எங்கிட்ட இருக்குது. இது போக முத்ரா லோனு, ஸ்வாநிதி, அந்த மாதிரி கவர்மெண்ட் ஸ்கீம்ஸ் எல்லாருமே நம்ம ஐஓபியில் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ நிறைய இது போக இன்னும் நிறையா ஸ்கீம்ஸ் இருக்குது. வேறு மற்ற டீட்டெயில்ஸ்க்கு நீங்கள் பிரான்ச்லேயும் கேட்கலாம், இல்லைனா இங்கே பக்கத்துலேயே ரீஜனல் ஆஃபீஸ் இந்த ரோட்லேயே இருக்குது, மெடிக்கல் காலேஜ் பக்கத்தில், நீங்கள் அங்கே கேட்டுக்கலாம். தேங்க்யூ. I request K.K. Sharma sir to give away the vote of thanks. Thank you. Before I conclude this event, any organization left out who would like to share about their activities and programs for assistant developers, please come up. Any organization left out? You have come. Okay. One official from our city. You are from our city. Yeah, please. அனைவருக்கும் வணக்கம். காலத்தின் அருமை கருதி மிக சுருக்கமாக ஆர்சிட்டி என்றால் என்ன என்பதை முதலில் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மை நேம் இஸ் அலமேலு, டைரக்டர் ஐஓபி ஆர்சிட்டி. ஐஓபி ஆர்சிட்டி மெடிக்கல் காலேஜ் ரோல இருக்கு. ஸோ இங்கு வந்து வழங்கப்படுகின்ற பயிற்சிகள் அனைத்தும் எந்த ஒரு கட்டணமும் வசூலிப்படாமல் நாங்கள் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். அதனால நீங்க எந்த கட்டணமும் செலுத்த தேவையில்லை. ஸோ இங்கே வந்து இதோட பர்த் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரூட் செட்டி மாடல்லேருந்து ஆர்செட்டி வந்தது. ஸோ இதை யார் தொடங்கி வச்சாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன ஸ்டோரி தான். பட் இப்போ காலத்தின் இது கருதி நிறைய 40 ஸ்லைடு வச்சுருக்கோம், எல்லாத்தையும் முடியாது. பட் மட்டுமே ஒரு இண்டிவிஜுவல்னால இந்த ட்ரைனிங் கான்செப்டே ஆல் ஓவர் இந்தியா வந்திருக்கு.
ஸோ அது வந்து யாருன்னா சவுத் கர்நாடகாவில் வீரேந்திர ஹெக்டேஜின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து அவங்களோட ஃபண்டை வச்சு அவங்களோட ஏரியாவை டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அந்த ஓவரால் க்ரோத் இன் தட் ஏரியா வந்து ரொம்ப ரொம்ப சர்ப்ரைசிங்காக இருந்தது. ஸோ கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா என்ன பண்ணாங்க, ஸோ இதை வந்து பேங்கர்ஸோட ஜாயின் பண்ணி இதை வந்து ஆல் ஓவர் இந்தியாவில் நம்ம இதை ஏன் செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு எல்லா பேங்க்ஸையும் கேட்டு கன்சல்ட் பண்ணிட்டு இந்த ஆர்சிடி ட்ரைனிங் சென்டர்ஸுங்கிறத ஒவ்வொரு டிஸ்ட்ரிக்ட்லையும் ஆரம்பிச்சாங்க. ஸோ எந்தெந்த டிஸ்ட்ரிக்ட்ல யார் லீட் பேங்கோ ஸோ அவங்க தான் இன்சார்ஜ் ஆஃப் தட் ஆர்சிடி. ஸோ தஞ்சாவூரை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஐஓபி தான் லீட் பேங்க். ஸோ ஈவன் பெரம்பலூர் ஐஓபி லீட் பேங்க் அண்ட் திருவாரூர் ஐஓபி லீட் பேங்க். ஸோ வேறெவர் லீட் பேங்க் இஸ் தேர், தே ஆர் டேக்கிங் த இன்சார்ஜ் ஆஃப் தட் ஆர்சிடி. ஸோ இது வந்து ஒரு பேங்கர்ஸ் அனைவரும் செய்யக்கூடிய ஒரு மகத்தான பணியை நான் சொல்லுவேன். ஏன்னா இது கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் பேங்கிங் ஆக்டிவிட்டிஸ். பட் அங்கே வேலை பார்க்குற ஒவ்வொரு பேங்கர்ஸுமே ரொம்ப டெடிக்கேட்டடா ரொம்ப அந்த ட்ரைனிங்ஸை வந்து எடுத்து கொண்டுட்டு போயிட்டு இருக்கிறதுனால தான் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா இதை பேங்கர்ஸ் கையில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது வந்து ரொம்பவே எல்லா பேங்க்ஸுமே நல்லா இதை செயல்படுத்திட்டு இருக்காங்க. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பப்ளிக்குக்கான ட்ரைனிங் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். ஸோ வந்து எடுத்துக்காட்டா தையல், ஆரி, காளான் வளர்ப்பு, அதாவது விவசாயம் சார்ந்த பயிற்சிகள், அதே மாதிரி விவசாயம் இல்லாத பயிற்சிகளும் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். ஸோ உற்பத்தி சேவை அந்த இதுலயும் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். இப்போ எடுத்துக்காட்டா ரீசெண்டா காளான் பயிற்சி கூட கொடுத்துருக்கோம். ஸோ அங்க வர மக்கள் வந்து இதை வந்து புரிஞ்சுக்கணும். பட் அவங்க யாருமே இங்க இல்ல. ஸோ who all are presenting the agenda only we are here and press people are here. So this is I am taking as this as awareness and to spread the existing RCT in IOB as a ஆசட்டி இருக்கு அப்படிங்கிறத வேர்ட் ஆஃப் மவுத்தில் நீங்கள் கொண்டு போகிறத நான் இந்த ப்ரோக்ராம் மூலம் எப்படி கொண்டு செலுத்தணுங்கிறதுக்காக தான் இவ்வளோ நேரம் இருந்தேன். ஆனால் பட் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே நம்ம பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் தான் இருக்கோம். பட் இருந்தாலும் வேர்ட் ஆஃப் மவுத் மூலம் நிச்சயம் ஆர்சிட்டியோட ட்ரைனிங் அந்த உன்னதமான பணி வந்து மக்களுக்கு சென்றடையுங்கிற நம்பிக்கை இருக்கு. இந்த வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுத்த என்எஸ்எஸ்க்கு we sincerely thanks from our heart. Thank you sir. Thank you. Next, I would like to welcome Mr. Sai Ranganathan from Tamil Nadu Startup Innovation. Tamil Nadu Startup Innovation. அனைவருக்கும் மாலை வணக்கங்கள். ஸோ குயிக்காக வந்து நான் தமிழ்நாடு ஸ்டார்ட் அப் இனோவேஷன் மிஷன் பற்றி உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன். ஏன்னா ஷார்ட் டைம் இருக்கிறதுனால நாங்கள் வந்து தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டோட எம்எஸ்எம்இ டிபார்ட்மெண்ட் கீழே வர ஒரு நோடல் ஏஜென்சி ஃபார் ஸ்டார்ட் அப்ஸ் அண்ட் க்ரோத் ஸ்டேஜ் கம்பெனிஸ் நாங்கள். ஸோ நாங்கள் வந்து we are headed by மிஸ்டர் சிவராஜா ராமநாதன் who is our mission director. ஸோ எங்களோட ஃபோக்கஸ் இல்லைன்னா எப்படி தமிழ்நாட்டை வந்து ஸ்டார்ட் அப் ஈகோசிஸ்டமில் ஒரு முதன்மையாக மாநிலமாக மாற்றுறது தான் எங்களோட ஃபோக்கஸு. ஸோ நான் ஃபர்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்கீம்ஸ் ஆஃப் டான்ஸை பற்றி உங்களுக்கு குயிக்காக ப்ரீஃப் பண்ணிடுறேங்க. ஒரு ஸ்டார்ட் அப்ஸ் பற்றி ஒரு குயிக்கான ஒரு ஐடியா. இப்போ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் டெய்லி பேப்பர்ஸில் வந்து பார்த்துருப்பீங்க, இந்த ஸ்டார்ட் அப் வந்து இவ்வளோ ஃபண்டிங் ரைஸ் பண்ணுறாங்க, இவ்வளோ வெஞ்சர் கேபிட்டல் ரைஸ் பண்ணுறாங்க, இவ்வளோ ப்ரைவேட் ஈக்விட்டி ரைஸ் பண்ணுறாங்கன்னு டெய்லி நீங்கள் நியூஸில் பார்க்கலாம். இது வந்து டெக் ஸ்டார்ட் அப்ஸாகவும் இருக்கலாம், நான் டெக் ஸ்டார்ட் அப்ஸாகவும் இருக்கலாம். இன்னைக்கு வந்து ஒரு முன்னாடி வந்து ஒரு பின்பம் இருந்துச்சு, இந்த மாதிரி வந்து டெக்னாலஜி ஸ்டார்ட் அப்ஸ் மட்டும்தான் ஒரு 100 crores 200 crores ஃபண்டிங் போக முடியும்னு ஒரு பின்பம் இருந்துச்சு. இந்த பின்பத்தை வந்து ஒரு லாஸ்ட் ஒரு 5-6 வருஷமா வந்து இந்த துணிகர முதலீட்டாளர்கள் ரிஸ்க் கேபிட்டல் இன்வெஸ்டர்ஸ் சொல்லுவோம், வெஞ்சர் கேபிட்டலிஸ்ட், அவங்க வந்து நான் டெக் ஸ்டார்ட் அப்ஸ்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா மில்கி மிஸ்ட் இஸ் a very good example. மில்கி மிஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் செக்வாயா கேபிட்டல்னு ஒரு யூஎஸ் பேஸ்ட் இன்வெஸ்டர் கிட்ட ஃபண்டிங் ரைஸ் பண்ணி இப்போ 250 crores ஃபண்டிங் ரைஸ் பண்ண போறாங்க. டெண்டர் கட்ஸ்னு ஒரு சென்னை பேஸ்ட் ரீட்டைலர் இருக்காங்க, ரீட்டைலர் இருக்காங்க. இப்போ அவங்க they growing very faster. ஆஃப்லைன் ஸ்பேஸ்ல இருக்காங்க, ஆன்லைன்ல இருக்காங்க. ஏகப்பட்ட பேர் யூஸ் பண்ணி டெண்டர் கட்ஸ் கூட. ஸோ
ஸோ இந்த வருஷம் எங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா we have certain policy areas that we are completely focused on. நாங்கள் டான்சிமில் வந்து நாங்கள் எப்படி சென்னை மட்டும் இல்லை மீதி அதர் டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸையும் ஹப் எப்படி வந்து ஒரு ஸ்டார்ட் அப் ஹப்பாக மாற்றலாங்கிறது தான் எங்களோட ஃபோக்கஸ். ஸோ இதனால வந்து இந்த இயர் எங்கள் டான்சிம் பாலிசி நோட்டில் வந்து நாங்கள் வந்து மதுரை, திருநெல்வேலி, ஈரோடு இங்கே பிளேசஸில் வந்து ஹப்ஸ் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ தட் we can இந்த டிஸ்ட்ரிக்ஸ்லாம் வந்து நம்ம ஸ்டார்ட் அப்ஸ் உருவாக்குறதுக்கும் சரி இருக்கிற ஸ்டார்ட் அப்ஸ்க்கு வந்து ஹேண்ட் ஹோல்டிங் பண்ணுறதுக்காக வந்து we have recruited people and then lot of support நடந்துட்டு இருக்கு. அங்கே pitch sessions நடக்கிறோம், இன்வெஸ்டர்ஸ் மீட் பண்றோம், அங்கே எப்படி பிசினஸ் பிளான் எழுதுறதுன்னு சொல்லி காம்படிஷன்ஸ் கண்டக்ட் பண்றோம். ஸோ இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்து ஹப்ஸில் வந்து கண்டக்ட் பண்ணிட்டே இருக்கும். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எப்படி ஆண்டர்பிரனர்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணலாம், அவங்க எப்படி வந்து என்னென்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குங்கிற செஷன்ஸ் பற்றி டேரெக்டாக கனெக்ட் பண்ணுறோம். மென்டார்ஸோட கனெக்ட் பண்ணுறோம். அவங்களுக்கு வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் இருக்குது, அது நெக்ஸ்ட் லெவல் எப்படி கொண்டு போகலான்னு சொல்லிட்டு இஷ்யூஸ் இருந்துச்சுன்னா மென்டார் கனெக்ட் ப்ரோக்ராம்ஸ்லாம் பண்ணுறோம். ஸோ இன்னொரு இம்பார்ட்டண்ட்டான நம்ம இன்னைக்கு ஏரியா ஃபார் எம்எஸ்எம்இஸ் அண்ட் ஸ்டார்ட் அப்ஸ் இஸ் தட் நாங்கள் ஒரு ஜியோ வந்து போன வருஷம் செப்டம்பர் ரிலீஸ் பண்ணோம். அது என்னன்னா வந்து எம்எஸ்எம்இஸும் சரி ஸ்டார்ட் அப்ஸும் சரி யார் யார் வந்து டான்சிபிள் ரெஜிஸ்டர் ஆயிருக்காங்களோ அவங்களுக்கு வந்து 50 lakhs அப்புறம் வரைக்கும் இருக்கிற டெண்டர் வேல்யூவில் வந்து ரெவென்யூ லாஸ்ட் 3 years ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி கிளாஸ்லேருந்தும் சரி 100 crores ரெவென்யூஸ்லையும் சரி அப்புறம் இஎம்டிலையும் டெண்டர் வேல்யூ டெண்டர் ப்ரொக்யூர்மெண்ட் காஸ்ட்லேருந்து எக்ஸம்ஷன் கொடுக்குறோம். ஸோ இது வந்து என்னன்னா ஒரு ஏற்பட்ட எம்எஸ்எம்இ ஸ்டார்ட் அப்ஸ் வந்து ஒரு பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஓப்பன் அப் பண்ணுது. ஏன்னா கவர்மெண்ட்டே வந்து நீங்கள் கவர்மெண்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு பார்த்தீங்கன்னா பெரிய ப்ரொக்யூர்மெண்ட் ஆஃப் சர்வீசஸும் ப்ராடக்ட்ஸும் டெய்லி ஒவ்வொரு வருஷம் ஜாஸ்தி ப்ரொக்யூர் பண்ணுறாங்க. ஸோ நீங்கள் டிரான்சிம் ரெஜிஸ்டர்டாக இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி டெண்டர் வேல்யூஸ்லேருந்து உங்களுக்கு வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து எக்ஸம் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ இது ஹியூஜ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஃபார் ஆல் அவர் ஸ்டார்ட் அப்ஸ். எல்லாரும் இதை கொஞ்சம் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டீங்கன்னா இட் வில் பி ஆஃப் ஹியூஜ் பெனிஃபிட் யூ. ஸோ நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்கீம்ஸ் இந்த வருஷம் வந்து பட்ஜெட்ல வந்து ஆனரபிள் ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் வந்து ஒரு 30 crores SCST ஃபண்ட் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காரு. இது எதுக்குன்னா வந்து நம்ம SCST ஆண்டர்பிரினர்ஸ்க்கான ஃபண்ட். இது இன்னோவேட்டிவ் ஸ்கேலபிள் ஸ்டார்ட் அப்ஸ்ல இன்வெஸ்ட் பண்றோம் டைரக்ட்லி இன் ஈக்விட்டி ஆஃப் கம்பெனிஸ். இதுக்கு நல்ல மார்க்கெட்ல இருந்து வரவேற்பு வந்திருக்கு. எங்ககிட்ட ஏகப்பட்ட அப்ளிகேஷன்ஸ் சப்மிட் பண்ணியிருக்காங்க. நாங்கள் ஏகப்பட்ட எவாலுவேஷன் இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணி டிஸ்ட்ரிக்ட் பை டிஸ்ட்ரிக்ட் அண்ட் ஹப் பை ஹப்பா பண்ணிட்டு இருக்கோம். எங்களோட ஃபோக்கஸ் என்னன்னா இதை வந்து இதுல இருந்து ஏகப்பட்ட கம்பெனிஸ் வந்து ஒரு 100 கோடி கிளப்னு சொல்லி கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம். அதில் கொண்டு போகலான்றா எங்களோட ஃபோக்கஸ். நெக்ஸ்ட் இஸ் ஜஸ்ட் ஒரு ஐடியா வந்து இப்போ யூனிகார்ன்ஸ் வந்து நீங்க டெய்லி பேப்பர்ல பார்க்கலாம். யூனிகார்ன்ஸ்னா எந்த ஒரு கம்பெனி வந்து $1 billion வேல்யூவேஷன் அல்ல அது 7,500 கோடி டு இல்லை 7,700 கோடிக்கு மேல வேல்யூவேஷன் இருக்கும். அதெல்லாம் வந்து யூனிகார்ன்ஸ் டிஃபைன் பண்றோம். தமிழ்நாட்டில் வந்து 5 யூனிகார்ன்ஸ் இருக்கு. ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரெட் அண்ட் சொல்லி ஒரு ஃபினான்ஷியல் மார்க்கெட் பிளேஸ். இன்னொன்று வந்து 5 ஸ்டார்னு சொல்லிட்டு ஒரு கம்பெனி. இது உங்களுக்கு ஒரு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லான கம்பெனியாக இருக்கும். இது ஒரு NBFC ஃபோக்கஸ் சென்னை பேஸ்ட் NBFC. இவங்க MSMEஸ்க்கு லோன்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க. இவங்க வந்து ஒரு 30 years அந்த பிஸ்னஸில் இருக்காங்க. இவங்க மார்கன் ஸ்டான்லியில் வந்து இவங்க ரைஸ் $200 million ஃபண்டிங் ரைஸ் பண்ணியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் இஸ் கம்பெனி கால் யூனிஃபோ அண்ட் தென் யூ ஹேவ் சார்ஜ்பி. இது ஒரு SaaS கம்பெனி. இப்போ நெதர்லாண்ட்ஸ்லையும் தேவ் கான் அண்ட் செட் அப் ஆஃபீஸஸ். நெக்ஸ்ட் இஸ் ஃப்ரெஷ்வொர்க்ஸ் வந்து நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, எப்படி பேர் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. US NYC போய் லிஸ்ட் ஆனாங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஐ திங்க் ஸ்டார்ட் அப் ஃப்ரம் இந்தியா டு கோ அண்ட் டூ அ பிக் லிஸ்டிங் வந்து ஃப்ரெஷ்வொர்க்ஸே சாரும். ஃப்ரெஷ்வொர்க்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிஸ்டர் கிரீஷ் மாத்திபுரம்னு சொல்லிட்டு திருச்சியிலேருந்து இருந்த ஆண்டர்பிரினர் தான் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருந்தா 2010. Within 10 years able to raise Axel Partners வந்து ஃபண்டிங் ரைஸ் பண்ணி he was able to scale the business and then USல போய் ஆஃபீஸ் செட் பண்ணி இப்போ he's been admiration. அவர் ஏற்பட்ட ஸ்டார்ட் அப்ஸ்க்கு இங்கே ஒரு முன்னுதாரணமாக இருக்கார், எஸ்பெஷலி ஃபார் டெக்னாலஜி ஸ்டார்ட் அப்ஸ். ஸோ இது வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட் ப்ராமினென்ட் ஸ்டார்ட் அப்ஸ் இன் சென்னை. ஜோஹோ ஆப்வியஸ்லி தெரியும். ஜோஹோலேருந்து ஏகப்பட்ட ஸ்டார்ட் அப்ஸ் இன்னைக்கு வெளியே வந்திருக்காங்க. அகைன் தேர் ஹியூஜ் இன்ஸ்பிரேஷன். இது வந்து தமிழ்நாடுல இருக்க டீப் டெக் ஸ்டார்ட் அப் ஈகோசிஸ்டம் பற்றின ஸ்லைடு. நீங்கள் தமிழ்நாட்டில் வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங்கான இன்னைக்கு ஒரு ஃபின்டெக் ஈகோசிஸ்டம் இருக்கு. ஸோ நம்ம கிட்ட ஈக்விட்டாஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்மால் ஃபினான்ஸ் பேங்க் உருவாகிருக்கோம். நம்ம கிட்ட வந்து ஃபின்விகோன்னு ஒரு கம்பெனி இருக்கு. ஸோ எப்பவுமே பார்த்தீங்கன்னா சென்னையிலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா we have lot of banks, IOB, Indian Bank. ஸோ தமிழ்நாடு வந்து இட்ஸ் an announced strong fintech eco hub after Mumbai. ஸோ நாங்கள் இது ஃபின்டெக் ஈகோ சிஸ்டம்காகவும் நாங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். எப்படி லெண்டிங், API இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் மாதிரி கம்பெனிஸ்லாம் கிரியேட் பண்ணலாங்கிறது. இப்போ M2P ஃபின்டெக்னு ஒரு கம்பெனி நீங்கள் பார்ப்பீங்க. இவங்க பார்த்தீங்கன்னா they have invested in many startups in fintech space as well as non-fintech ஸ்பேஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இதுதான் வந்து டான்சிமோட ஃப்ளாக்ஷிப் ஸ்கீம் டான்சீட்னு சொல்லிட்டு. இது 10 lakhs கிராண்ட் ப்ரோக்ராம் ஸ்கீம் ஃபார் இன்னோவேட்டிவ் ஸ்கேலபிள் ஸ்டார்ட் அப்ஸ் விச் ஹேவ் அட்ராக்ஷன். ஸோ இது வந்து எவ்ரி 3 months நாங்கள் கண்டக்ட் பண்ணுறோம். லாஸ்ட் இயர் மட்டுமே பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் 50 ஸ்டார்ட் அப்ஸ்க்கு 10 lakhs கொடுத்துருக்கோம். ஸோ 5 crores கொடுத்துருக்கோம். இந்த இயர் வந்து we have an idea to support 100 startups with 10 lakhs each.
ஸோ இதுக்கான டான்சி 4.0 அப்ளிகேஷன்ஸ் கூட கால் ஃபார் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கோம். in another December we'll call for another set of applications. இதிலலாம் நீங்கள் வந்து தாராளமாக அப்ளை பண்ணலாம். இட்ஸ் we have panels at multiple levels to scrutinize பண்ணி இதில் செலக்ட் பண்ணுவாங்க. இது வெரி குட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஃபார் ஸ்டார்ட் அப்ஸ் which have ரெவன்யூ ஏற்கனவே பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பர்ஃபெக்ட் சாய்ஸ் இது. ஸோ இதில் ஒரு பெரிய சக்ஸஸ் ஸ்டோரி நாங்கள் என்ன சொல்ல முடியும்னா, இப்போ பேன்னு சொல்லி ஒரு பேமெண்ட் கேட்வே கம்பெனி இருக்காங்க. அவங்க வந்து இது வரைக்கும் 16 கோடி ஃபண்டிங் ரைஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இவங்க என்னென்னா பார்த்தீங்கன்னா Tier 2 Tier 3 பேஸ்ட் கம்பெனிஸ்க்கு வந்து மர்ச்சன்ட்ஸ்க்கு வந்து பேமெண்ட் சொல்யூஷன்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி டெக் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஏற்பட்டது இருக்குது நம்ம தமிழ்நாடுல. இது மாதிரி கம்பெனிஸ் வந்து யூட்டிலைஸும் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இப்போ பே இஸ் ஒன் ஆஃப் அவர் பிகஸ்ட் சக்ஸஸ் ஸ்டோரிஸ் ஃப்ரம் டான்சீட் 1.0. So we also have a scheme called startup government. இதில் வந்து என்னென்னா ஸ்டார்ட்அப்ஸ் யார் யார் டான்சிமோட ரெஜிஸ்டர் ஆயிருக்காங்களோ கவர்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்ஸோட பிரைன் ப்ராப்ளம்ஸ் கேட்டுட்டு அவங்க 2 பேரை கனெக்ட் பண்ணி வில் ட்ரை டு சால்வ் தி ப்ராப்ளம்ஸ் ஆஃப் தி டிபார்ட்மெண்ட்ஸ். இப்போ நாங்கள் வந்து டிசபிலிட்டி டிபார்ட்மெண்ட்டோட பண்ணியிருக்கோம், அக்ரி டிபார்ட்மெண்ட்டோட பண்ணியிருக்கோம், அப்புறம் சோஷியல் டிஃபென்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இந்த மாதிரி we plan to do a lot of programs. ஸோ யார் யார் ஸ்டார்ட் அப்ஸ் MSMEs இருக்கீங்களோ இந்த மாதிரி ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆர்டர்ஸ் ஃப்ரம் கவர்மெண்ட் இஸ் ஆல்சோ will be enabled through TANSIM. ஸோ இது ஓப்பன் சேலஞ்ச் தட் வி ஹவ் டன் இன் 2 கார்பரேஷன்ஸ் கோயம்புத்தூர்லையும் திருநெல்வேலியிலும் பண்ணியிருக்கிறோம். சப்போர்ட் அகேன் தி கார்பரேஷன்ஸ் ஃபார் தேர் ஈஸி ஆஃப் ஆப்ரேஷன்ஸ். அவங்களுக்கு டிராஃபிக் ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்துச்சு, ஹெல்த் ஹாஸ்பிட்டல் இன்ஃபர்மேஷன் மேனேஜ்மெண்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்துச்சு. இதுக்கு ஹேக்கத்தான் மாதிரி கண்டக்ட் பண்ணி பெஸ்ட் ஐடியாஸ் கூப்பிட்டு அவங்களுக்கு சொல்யூஷன்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் எல்லாருக்கும் நான் என்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா D2C ஆப்பர்ச்சுனிட்டின்னு சொல்லி ஒரு பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது இப்போ இந்தியாவில். இது வந்து நெக்ஸ்ட் $100 பில்லியன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டின்னு சொல்கிறாங்க. அதாவது என்னன்னா நீங்கள் ஒரு ப்ராடக்ட் உருவாக்குறீங்க, அந்த ப்ராடக்ட்டை நீங்களே வந்து ஆன்லைனில் செல் பண்ணலாம் உங்கள் வெப்சைட் மூலியமாக. இதுக்கு வந்து பெரிய செலவுலாம் ஒன்றும் தேவையில்லை. நல்ல ஒரு டீசெண்டான பிராண்டு டீசெண்டான பொசிஷன் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா அது பண்ணலாம். இது வந்து இப்போ ஃபாஸ்ட் க்ரோயிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மாமா எர்த் இஸ் அ வெரி பிக் பிராண்ட், அவங்க இதில் இருக்காங்க. And then you have a boat, நம்ம ஹெட்ஃபோன்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா, அவங்களாம் வந்து D2C பிராண்ட்ஸ் தான். ஸோ இவங்கெல்லாம் வந்து ப்ராமினென்ட் D2C பிராண்ட்ஸ். இப்போ இன்னொரு ஸ்கீம் வந்து டான்சிமில் வந்து வேறு நீங்களாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். என்னென்னா வந்து ஓப்பன் நெட்வொர்க் ஃபார் டிஜிட்டல் காமர்ஸ்னு சொல்லிட்டு இது வந்து DPIIT மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் காமர்ஸ் கீழே வருது. நீங்கள் செல்லராக ஏதாச்சும் ஒரு ப்ராடக்ட் இருக்கீங்க, உங்களுக்கு வந்து பேன் இந்தியா செல் பண்ணணும், ஆனால் எப்படி செல் பண்ணணும்னு தெரியலன்னா ONDC இஸ் அ பர்ஃபெக்ட் சாய்ஸ். இது வந்து செப்டம்பர் எண்டில் லான்ச் பண்ணுறாங்க. இதில் வந்து லாஜிஸ்டிக்ஸ் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர்ஸ் இருப்பாங்க, பேமெண்ட் கேட்வே சர்வீஸ் இருப்பாங்க, செல்லர்ஸ் இருப்பாங்க. எல்லாருக்குமே இது வந்து இட்ஸ் அ பர்ஃபெக்ட் சாய்ஸ் ஃபார் யூ டு லான்ச் ஏ ப்ராடக்ட் அண்ட் ஸ்கேல் அப். நாங்கள் தமிழ்நாட்டிலேருந்து we have onboarded many sellers and we want lot of நம்ம ஊர்ல இருந்து ஏகப்பட்ட பேர் வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல மார்க்கெட் ஷேரும் கிடைக்கும். யூ கேன் செல் பேன் இந்தியா. இது ஒரு பர்ஃபெக்டான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. நாங்கள் ஒரு 2-3 நாளில் வந்து நாங்கள் ONDCக்கான ஃபார்ம்ஸ் வந்து டான்சிம் ஸ்டார்ட் அப் டிஎன் வெப்சைட்டில் ஃப்ளோட் பண்ணுவோம். இன்ட்ரெஸ்டட் பீப்புள் வந்து அதில் நீங்கள் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ONDCயில் செல் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் நாங்கள் இன்வெஸ்டார் கனெக்ட் ப்ரோக்ராம் ஒன்று செய்கிறோம். அதாவது வந்து நீங்கள் ஒரு நல்ல பிஸ்னஸ் ரன் பண்ணுறீங்க, உங்களுக்கு வெஞ்சர் கேபிட்டல் ஃபண்டிங் மூலியமாக ஸ்கேல் பண்ணணும்னா வி கனெக்ட் யூ வித் வேரியஸ் இன்வெஸ்டார் கனெக்ட் ப்ரோக்ராம்ஸ். ஸோ இது வந்து நான் SCST ஃபண்ட்ஸ் பற்றி பேசுறது 30 கோடி ஃபண்ட். இதில் வந்து ஸ்டார்ட் அப் வெப்சைட்டில் வந்து இந்த ஃபண்டுக்கான ஃபார்ம் இருக்குது. இன்ட்ரெஸ்டட் பீப்புள் வந்து ஃபில் பண்ணிங்கன்னா நாங்கள் டிஸ்ட்ரிக்டாக ஸ்க்ரூட்டனைஸ் பண்ணி எவாலுவேட் பண்ணிட்டு வரோம். ஸோ எல்லாரையும் என்கரேஜ் பண்ணுறேன், ப்ளீஸ் அப்ளை ஃபார் திஸ் ப்ரோக்ராம் அண்ட் கெட் பெனிஃபிட்டட். இது எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி டார்கெட்டட் SCST entrepreneurs so that you can scale your businesses தான். I again thank all the officials for giving us an opportunity from TANSIM. நன்றி. மிக்க நன்றி. ஆக்சுவலி இப்போதான் வந்து இந்த பேங்க்ஸும் CPSEs இதெல்லாம் நிறைய பேர் வந்து ஆங்கிலத்தில் பேசினதுனால நிறைய பேருக்கு புரிஞ்சிருக்காது. பட் இருந்தாலும் நம்ம ஹப் மூலமா நீங்க காண்டாக்ட் பண்ணீங்கன்னா எக்ஸாக்டா நம்மளுக்கு என்ன தேவைன்றது உங்களுக்கு கண்டிப்பா அவங்க உதவி செய்வாங்க. ஓகே, ஸோ நிறைய பேர் இங்கிலீஷ்ல பேசினதுனால ஆங்கிலத்துல பேசினதுனால உங்களுக்கு கன்ஃபார்மா புரிஞ்சிருக்காது. அதுக்கு எனக்கு என்னால புரிஞ்சுக்க முடியுது. பட் இருந்தாலும் நீங்க வந்து உதவி மேற்கொள்ளலாம். நம்மளோட பிரசாத் சாரோட ஹப் டீம்ல இருந்து நீங்க வந்து இவரை காண்டாக்ட் பண்ணீங்கன்னா எங்க என்ன எப்படி காண்டாக்ட் பண்ணி எப்படி அதை பதிவு செஞ்சு எப்படி நம்ம பிசினஸை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்றது உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும். மிக்க நன்றி இவ்வளவு நேரம் இருந்ததுக்கு. அண்ட் இப்போ வந்து vote of thanks.
ஸோ இப்போ vote of thanks சொல்றதுக்கு முன்னாடி இப்போ வரைக்கும் அதாவது டில் டேட் இன்னைக்கு வரைக்கும் எத்தனை பேர் வந்து பயனாளிகள் அதாவது சக்சஸ்ஃபுல் ஆண்டர்பிரினர்ஸ் பிசினஸ் பண்ணி அவங்க வந்து ஜெயிச்சிருக்காங்க அப்படின்றது ஒரு சின்ன குறும்படமா நான் இப்ப பார்க்கலாம். से सेवा की, तन मन से सेवा की, निर्धन की सेवा की. தேசிய பட்டியல் இனத்தவர் மற்றும் பழங்குடியினர் மையம் பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்களால் அக்டோபர் மாதம் 2016ஆம் ஆண்டு துவக்கி வைக்கப்பட்டது. இது குறு சிறு மற்றும் நடுத்தர தொழில்துறை அமைச்சகத்தில் உள்ள முக்கிய திட்டங்களில் ஒன்றாகும். இந்த மையம் தேசிய சிறுதொழில் கழகத்தின் கீழ் இயங்கி வருகிறது. பட்டியல் இனத்தவர் மற்றும் பட்டியல் பழங்குடியின சமூகத்தினர் இடையே தொழில் முனைவை மேம்படுத்துவதற்கும் பொது கொள்முதலில் இந்த வகுப்பை சார்ந்த குறு மற்றும் சிறு தொழில் முனைவோரின் பங்கேற்பை உறுதி செய்வதில் இம்மையம் முயற்சிக்கிறது. அதில் வெற்றியும் கண்டுள்ளது. இம்மையம் பல்வேறு குறிக்கோள்களை கொண்டிருந்தாலும் பப்ளிக் ப்ரொக்யூர்மெண்ட் 2012 படி மத்திய மாநில அரசு துறைகள் மற்றும் மத்திய பொதுத்துறை நிறுவனங்களில் பட்டியல் இனத்தவர் பட்டியல் பழங்குடியின வகுப்பை சார்ந்த குறு சிறு தொழில் முனைவோரின் உற்பத்தி மற்றும் சேவைகளுக்கு பொது கொள்முதலில் உள்ள 4% இலக்கை அடைவதே முதன்மையான நோக்கமாக உள்ளது. சார், என் பேர் ஆறுமுகம் சார். நான் வந்து ஒரு சின்ன கிராமத்துலேருந்து தான் சார் வந்தேன். ஒரு பிஸ்னஸை ரன் பண்ணவே எனக்கு முடியல, ரொம்ப டஃப்பு, விட்டு போயிடலாம் அது மாதிரி ஒரு எண்ணம் வந்தது. ஒரு 3 இயர்ஸு அவ்வளோ டஃப்பாக இருந்தது எனக்கு ஒரு பிஸ்னஸ் ரன் பண்ணதுக்கு. அதுக்கு என்ன பண்ணேன், கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம லேபர் ஒர்க்லாம் எடுத்து பண்ண ஆரம்பித்தேன். ராயல் என்ஃபீல்டு, யமகா, அதுக்கப்புறம் டாஃபே, அது மாதிரி ஆட்டோமொபைல் கம்பெனிலாம் சின்னதாக எடுத்து பண்ணி வந்தேன். அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லேபர் ஒர்க் மட்டும் பண்ணோம்னா நமக்கு அந்த அளவுக்கு ப்ராஃபிட் நிற்கல. அதனால் நான் என்ன பண்ணேன், சரி ஓகே நம்ம வந்து பிஎஸ்சியில் போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி பிளான் பண்ணேன். பண்ணுறப்போ எனக்கு இது கிண்டியில் எம்எஸ்எம்இ அப்பு ஆஃபீஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா சார், அவங்க வந்து ஸ்பெஷல் வெண்டர் டெவலப்மெண்ட் நிறைய பண்ணுவாங்க. அப்போது அவங்க மூலிமா எனக்கு ஒரு லிங்க் கிடச்சிது. ஓகே, அப்போ அவங்க பண்ணுறப்போ அவங்க எப்படி ஒரு டெண்டர் வந்து கோட் பண்ணி எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சில ஐடியாஸு எல்லாமே நல்லா நம்மளுக்கு சப்போர்ட் பண்ணாங்க. அப்படி பண்ணுறப்ப தான் அவங்க மூலியம் தான் நான் நிறைய வந்து டெண்டர்லாம் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி அதில் வந்து L1 L2 நம்மளை வர முடியல. ஏன்னா அவ்வளோ காம்படிட்டர் இருக்குது அதிகம் உள்ள. அதெல்லாம் என்ன பண்ணலான்னு பார்க்குறப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டுனே இருப்பான். கிட்டத்தட்ட ஒரு 20-30 டெண்டர் நான் கோட் பண்ணேன். அதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு விஷயமே தெரிஞ்சுது எப்படி நம்ம ஒரு ஆர்டர் எடுக்கணும் அப்படின்னு விஷயமே தெரிய வந்தது. அதுக்கப்புறம் தான் எடுத்து இப்போது நான் ஐசிஎஃப் என்எல்சி எல்லாம் ரெகுலர் ஜாப் சப்ளை பண்ணுறேன் சார். இந்த பிரச்சனை வந்து ரொம்ப டஃப்பாக தான் இருந்தது பிஸ்னஸ் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது. இப்போ அதுலேருந்து வெளியே வந்துட்டோம். ஒரு 3 வருஷம் 4 வருஷம் பிஸ்னஸை விட்டு வெளியே போயிடலாம் அப்படின்னு நான் நினச்ச காலங்கள் அப்போல்லாம் உண்டு. அதில் மீண்டு உட்காந்தா அதுக்கப்புறம் தான் ஓகே இதுதான் பிஸ்னஸ் இப்படி தான் இருக்கும் அப்படின்னு அந்த விஷயம் தெரிஞ்சுக்கே எனக்கு ஒரு 4 வருஷம் ஆகி போச்சு. எனக்கு வந்து இப்போ இன்றைக்கி கம்பெனி வந்து ரன் பண்ணுறதுக்கு ஒரே காரணம் பிஎஸ்சி தான் சார். பிஎஸ்சி சப்போர்ட் இல்லைன்னா என்னால் வந்து பண்ணியிருக்க முடியாது. எஸ்ஜே மேனேஜ்மெண்ட் சர்வீசஸ் அப்படின்ற ஒரு கம்பெனி நடத்திட்டுருக்கேன். 15 இயர்ஸ் மேலே பண்ணிகிட்ருக்கேன். இந்த பிஸ்னஸ் பார்த்தீங்கன்னா சர்வீஸ் ஓரியன்டை பொறுத்தளவுக்கு இன்றைக்கி வந்து மேனுஃபேக்சரிங்க்கு ஈக்குவலாக வந்து சர்வீஸ் ஓரியன்ட் பிஸ்னஸ் நல்லா போயிட்டுருக்கு. நல்லா போயிட்டுருக்குன்னா இதில் வந்து நிறையா ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது. ஆனாலும் வந்து நம்ம ஸ்டாண்ட் பண்ணி தொடர்ந்து நம்ம இந்த பிஸ்னஸ் நம்ம ஸ்டாண்ட் பண்ணி நம்ம பண்ணிட்டு இருந்தால் இதில் நிறையா நம்ம கெயின் பண்ண முடியும். நான் ஒரு 10 வருஷம் ரொம்ப போராடி தான் இந்த நிலைமைக்கு வந்திருக்கேன். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம எவ்வளோ தான் நம்ம
எத்தனை வருஷமாக நம்ம வேலை செஞ்சாலும் ஒரு குறிப்பிட்ட வயசில் இல்லை குறிப்பிட்ட டைமுக்கு மேலே நம்ம வேலை கொடுக்குறவங்களாம் மாறணும். ஆனால் பெண்ணாக மாறினா தான் நமக்கு சமுதாயத்துக்கு நமக்கு வந்து நம்ம மூலிமா வந்து ஒரு 10 பேருக்கு வேலை கொடுக்க முடியும். அதில் வந்து இப்போ ஆனர்பன்னர்ன்றது என்டர்பன்னர் பொறுத்தளவுக்கு வந்து அதில் மிகப்பெரிய ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கிடைக்கிது. அதுதான் இதனுடைய மெயின். எவ்வளோ பேரும் வந்து எவ்வளோ ஸ்கில் இருக்கலாம். அது நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா 10 வருஷம் 20 வருஷம் 30 வருஷம் அவங்க அப்படியே வேலை செஞ்சு அப்படியே வந்து சர்க்கிள் மாதிரி அப்படியே அதிலே இருந்துக்கிட்டு அப்படியே வந்து லைஃப்பை வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணுற மாதிரி இருக்காங்க. ஆனால் வந்து ஒவ்வொருத்தரும் வந்து ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைச்ச பிறகு நம்ம வந்து ஒரு ஆனர்பன்னராக மாறும்போது தான் வந்து நம்ம நிறைய பேருக்கு வேலை கொடுத்து சமுதாயத்தை நம்ம வந்து முன்னேற்ற முடியும். அதுக்கு வந்து உண்மையிலே இந்த ஹப் ஆஃபீஸ் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. ஹப் ஆஃபீஸ் பொறுத்தளவுக்கு நீங்கள் யாராவது வேலை தொடங்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா, எப்படி நம்ம இவ்வளோ நாள் வேலை செஞ்சாச்சு, சரி ஏதாவது ஒரு தொழிலை தொடங்கணும், எனக்கு எப்படி அப்ரோச் பண்ணுறது, யாரை போய் பார்க்குறது அப்படின்னு உங்களுக்கு சந்தேகம் இருந்தால் சென்னையில் இருக்கிற நேஷ்னல் எஸ்சிஎஸ்டி ஹப் ஆஃபீஸ் வந்து கிண்டியில் இருக்குது. அவங்கள போய் அப்ரோச் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு A to Z உங்களுக்கு வந்து இனிஷியல் ஃப்ரம் த பிகினிங்கிலிருந்து எப்படி ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட்டு உங்களுக்கு தயாரிக்கிறது, ப்ளஸ் வந்து யாரை போய் எங்கே போய் பார்க்குறது, எந்த பேங்க்கை வந்து அப்ரோச் பண்ணுறது அப்படின்னு ஃபுல்லாக வந்து உங்களுக்கு A to Z அவங்க கைட் பண்ணுவாங்க. இதனையொட்டி எடுக்கப்பட்ட பல்வேறு முயற்சிகளின் விளைவாக 2015-16 ஆண்டில் 99.37 கோடி ரூபாய் மதிப்பிற்கு சேவை மற்றும் உற்பத்தி துறையில் ஈடுபட்டிருக்கும் SC/ST சமூகத்தை சேர்ந்தவர்களிடமிருந்து கொள்முதல் பெறப்பட்டது. ஆனால் இந்த அளவு மெல்ல மெல்ல அதிகரித்து 2021-22 ஆண்டில் 1249.24 கோடி ரூபாய் மதிப்பிற்கு உயர்ந்துள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. தேசிய பட்டியல் பழங்குடியினர் வகுப்பை சார்ந்த குறு சிறு தொழில் முனைவோருக்கான மைய அலுவலகங்கள் இந்தியாவில் 15 முக்கிய நகரங்களில் செயல்படுகிறது. சார், நான் இந்த பில்டிங் கான்ட்ராக்டராக இருக்கிறேன். என் பேர் இருதயராஜ். முதல்ல சின்ன சின்ன வேலையை தான் எடுத்தேன். ஒரே ஒரு வேலையை எடுத்தேன், பெரிய வேலையை எடுத்தேன். அப்போதையே அது 58 லட்சம் 2011 வந்து 58 லட்சத்துக்கு அந்த பில்டிங் வேலை செய்தேன். அதை அடுத்து இப்போ அந்த ஒரு 10 வருஷம் கழிச்சு இந்த பில்டிங் எனக்கு கிடைச்சிது. இந்த பில்டிங்கை கட்டக்குள்ள இது 1.5 கோடி ரூபாய் ப்ராஜெக்ட்னு கொஞ்சம் பெரிய வேலை. எங்கே பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறது, எப்படி தொழில் தொடங்குறது, எப்படி யாரை மூவ் பண்ணுறதுலாம் தெரியாது சார். அங்கே கிண்டியில் வந்து MSME NICC SC/ST ஹப் ஆஃபீஸ் இருக்குது. அங்கே கான்டாக்ட் பண்ணிங்கன்னா அவங்க எல்லா விஷயமும் சொல்லித்தராங்க சார். உங்களோட திறமையை வந்து அவங்கக்கிட்ட சொல்லணும். நம்ம எனக்கு இந்த திறமை இருக்குது, நான் எதுவும் செய்ய முடியல, அது மட்டும் அவங்க எல்லாத்தையும் மூவ் பண்ணிட்டு நம்மளுக்கு பேசி உங்ககிட்ட என்னென்ன வேலை செய்துங்க, கவர்மெண்ட்டில் வேலை செய்யுங்க, ப்ரைவேட்டில் வேலை செய்கிறீங்களா, என்ன உங்களுக்கு தொழில் தெரியுன்றதும் அந்த தொழில் ரீதியாக எல்லாருக்கும் அவங்க பார்த்து கேட்குறாங்க. கேட்டு அதுக்கு தான் வந்து ஆவணங்கள்லாம் அவங்ககிட்ட சில கொடுத்தீங்கன்னா அவங்க பதிவு பண்ணி வச்சுட்டு அதுக்கு மூலிமா நம்மளுக்கு அந்த தொழில் தொடங்குறதுக்கும் அவங்களுக்கு லோன் சப்போர்ட்லாம் பண்ணுறாங்க சார். அந்த லோன் சம்மந்தப்பட்டப்போ நம்ம யாரை கான்டாக்ட் பண்ணணும், அவங்க ப்ராஜெக்டும் அவங்க போட்டு தர்றாங்க. அதுக்கு யார் இது பண்ண சொல்லிட்டு அங்கேயே உள்ளே அந்த பேங்க் லோன் சம்மந்தப்பட்ட கைடன்ஸும் கொடுக்குறாங்க. நிறைய பேர் என்ன மட்டும் இல்லை, நிறைய பேர் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாங்க. மொத்தம் 6 பேர் பதிவு பண்ண வந்தாங்க. ஆனால் அந்த 6 பேர்லேயே பதிவு பண்ணுறது நான் ஒண்டி தான் செலக்ட் ஆனேன். அந்த சம்மந்தப்பட்ட CPWTE வந்து என்ன சொன்னார், நீங்கள் ஒண்டி தான் செலக்ட் ஆகிருக்கிறீங்க, NSSலேருந்து வந்தாலும் ஒன்று. ஆனால் நான் NSS மூலிமா எத்தனை பேர் போனாங்கன்னு தெரியாது. நாங்கள் அங்கே போனதில் 6 பேரில் நான் ஒண்டி தான் அதை பண்ணாங்க. அதுக்கேற்ற ஆவணங்கள்லாம் எனக்கு ரெடி பண்ணி கொடுக்க சொன்னாங்க. அது ஒரு மாதிரி கொடுத்தேன். அது பெரிய விஷயம் சார். நான் சாதித்துள்ள விஷயத்துலேயே வந்து CPWன்றது யாரும் பதிவு பண்ண முடியாது, அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் பதிவு பண்ண முடியாது. எனக்கு பதிவு பண்ணி கொடுத்ததுக்கு நேஷனல் SC/ST ஆஃபீஸ் தான் சார் மூல காரணமாக இருந்தது. அது மூலமா நான் அதை பதிவு பண்ணிட்டேன். இப்போ அதுக்கு நேரடியாக பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம் சார். சென்னையில் இந்த மையம் கிண்டி தொழிற்பேட்டை வளாகத்தில் அமைந்துள்ளது. விற்பனையாளர் வரிசை பட்டியல் சேர்ப்பு, டெண்டர் பங்கேற்பு, தேவையான ஆவணங்களை சமர்ப்பித்தல், சந்தை மற்றும் நிதி இணைப்புகள், பல்வேறு அரசு திட்டங்கள் குறித்த விழிப்புணர்வு, டெண்டர் பங்கேற்பதில் இருந்து டெண்டர் கிடைக்கும் வரை தொழில்முறை ஆதரவு சேவைகளை இந்த மையங்கள் வழங்கி வருகின்றன. நான் 92ல் BE மெக்கானிக்கல் முடித்தேங்க. நான் முடிச்சுட்டு ப்ரைவேட் கம்பெனியில் ஒரு 6 ஆண்டுகள் வேலை செஞ்சேன். அதுக்கப்புறம் நானே சுத்தமாக ஆரம்பித்தேன் ஜெயஸ்ரீ இன்ஜினியரிங். ஏன் நம்ம படிச்சுட்டு நம்ம வேலை செய்யணும்,
நம்மளால ஒரு 10 பேர் வேலை கொடுப்போம் அப்படின்ற எண்ணத்தில் நான் கிட்டத்தட்ட நான் 27ஆவது வயசுலேயே கம்பெனி ஆரம்பிச்சிட்டேன். இப்போ எல்லோரும் சொன்னாங்க, என்ன அவசரம் உனக்கு 35 வயசு வரைக்கும் உனக்கு வந்து கவர்மெண்ட்டில் வேலை கிடைக்குமே, நீ ட்ரை பண்ணலாமே அப்படின்ட்டு. ஆனால் எனக்கு வந்து அப்போ இருந்தே ஒரு என்டர்பிரனர் ஆகணுன்ற எண்ணம். நான் அப்போ வந்து ஸோ எம்எஸ்எம்இயில் ஃபஸ்ட் நான் வந்து சர்டிஃபிகேட் வாங்கினேன். இப்போ நான் வந்து 2000 வாங்கிட்டேன். அது வாங்கிட்டு கம்பெனி ஆரம்பித்தேன். கம்பெனி ஆரம்பித்து நான் ஃபஸ்ட்டு ஒரு 2001 வந்து வாடகை இடத்துல ஆரம்பித்தேன். வாடகை இடத்துல சும்மா ஒரு கிரவுண்டில். 2004 நான் ஒரு வேறு இடத்துல ஒரு 4 கிரவுண்டு நான் சொந்தமாக வாங்கிட்டு இந்த இடத்துக்கு நான் வந்துட்டேன். அப்போ இருந்து நான் என்ன பண்ணுறேன்னா 2 வகையான பிஸ்னஸ் பண்ணுறேன் சார். ஒன்று பாடி பில்டிங். இந்த பாடி பில்டிங் வந்து பஸ்ஸு, லாரி, ஸ்பெஷல் பர்பஸ் வெஹிக்கிள்னு சொல்கிற மொபைல் சர்வீஸ் யூனிட்டு, ஒர்க் ஷாப் அண்ட் வீல்ஸ். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த நாலேஜ் அண்ட் வீல்ஸ், வாவ், சாசி, இந்த 3மே வந்து நான் அசோக் லேண்டுக்கு ரெகுலராக பண்ணிகிட்ருக்கிறேன். அவங்களோட ஒவ்வொரு சர்வீஸ் சென்டர்லேயும் இந்த வண்டி நிற்கும். வாவ் அப்படிங்கிறது ஒர்க் ஷாப் அண்ட் வீல்ஸ். ஒரு வண்டி வந்து ஒரு லாரி பிரேக் டவுன் ஆயிடுச்சுன்னா இந்த வண்டி அந்த இடத்துக்கு போகும். அந்த வண்டியில் எல்லா ரிப்பேரும் எடுத்துகிட்டு அந்த வண்டி வந்து ரெடி பண்ணுறதுக்கு தேவையான அவ்வளோ எக்யூப்மெண்ட் மெஷினரிஸும் இந்த வண்டிகள் இருக்கும். அடுத்து சைட் ஆஃபீஸ் கண்டெய்னர், கிச்சன், பசங்க தங்கிக்கிறதுக்கு ஒரு கண்டெய்னர் ஹவுஸு, ரெஸ்ட் ஹவுஸு, ஒரு 20 ஃபீட் கண்டெய்னரில் ஒரு 18 பேர் வந்து வரிசையாக அழகாக தங்கி படுக்கலாம். அவங்க அது இல்லாமல் வந்து கண்டெய்னரில் வந்து டாய்லெட் பண்ணி கொடுக்குறோம். திருச்சி கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா அவங்களுக்கு ஒரு 10-15 கண்டெய்னர் டாய்லெட். அந்த ஊரில் வந்து அந்த டிசிஐ சொல்கிற திருச்சி கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா வந்து அங்கே இருக்க கேர்ள்ஸ் ஹை ஸ்கூலுக்கு ஃப்ரீயாக வந்து டாய்லெட் கொடுத்தாங்க. இப்போ ஒரு 10க்கு 10ல் ஒரு 4 டாய்லெட் அப்படி எல்லா கேர்ள்ஸ் ஹை ஸ்கூலுக்கும் கொடுத்தோம். அது அவங்க ஆர்டரு. அப்புறம் ஏர்போர்ட்டில் ஒரு கிட்டத்தட்ட அது ஒரு 88 லட்சம். அங்கே ஒரு ஆமாம் மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஒரு 1.5 கோடிக்கு பக்கத்தில் என்எஸ்சிலேருந்து ஆர்டர் எடுத்து கொடுத்தாங்க. இதை தவிர வந்து எனக்கு வந்து ஃபாரினில் ஒரு எக்ஸ்போ பண்ணுறதுக்காக எங்கன்னா கிரீஸில் ஒரு 15 டேஸுக்கு ஒரு ஃப்ரீயாக ஒரு ஹால், பெரிய எக்ஸிபிஷன், அங்கே ஜெய்ஸ்ரீ இந்தியன் பேரில் ஒரு ஹால் கொடுத்தாங்க ஃப்ரீயாக. அதில் எனக்கு ஒரு எக்ஸ்போர்ட் ஆர்டரும் கிடச்சிது. அதுவும் நான் கம்ப்ளீட் பண்ணேன். அது சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடித்தேன். இது மாதிரி என்எஸ்சியில் வந்து இதை தவிர எங்களுக்கு வந்து நிறைய வெண்டர் டெவலப்மெண்ட். இந்த வீடியோ, இந்த குறும்படம் பார்த்ததுல உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும். ஒரு தொழில் செய்யறோம் அப்படின்னா அது எங்க இருந்து செய்யணும், யார்கிட்ட செய்யணும், சரியான பர்சன், சரியான மனிதர்கிட்ட போய் நம்ம வந்து சரியான ஆளை நம்ம பிடிக்கணும், அதுக்காக கஷ்டப்படணும். அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து அதுக்கப்புறமா தான் சக்சஸ் அப்படின்ற ஒரு விஷயம், ப்ராஃபிட், லாபம், அது எல்லாமே அப்புறமா தான் அப்படின்றது ஒரு வீடியோ இந்த குறும்படம் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ இதே மாதிரி நீங்களும் பல விஷயத்துல பயன் அடையணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம இந்த நேஷனல் SC/ST ஹப் கான்க்ளேவோட ஒரே ஒரு லைன்ல சொல்லணும்னா எல்லாருமே ஜெயிச்சு அவங்களோட துறையில வந்து நல்லா வரணும் அப்படின்றது தான் ஒரு எண்ணம். ஸோ நவ் ஐ ரிக்வெஸ்ட் பிரசாத் சார் டு கிவ் அவே தி vote of thanks. தேங்க்யூ மேடம். அனைவருக்கும் எனது மாலை வணக்கம். இந்த விழிப்புணர்வு முகாம் நேஷனல் SC/ST ஹப் ஏற்பாடு செய்துள்ள இந்த மாநாட்டுக்கு வந்திருக்கும் அனைவருக்கும் மீண்டும் ஒரு முறை என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த மாநாட்டோட நோக்கம் வந்து ஒரு பெரிய அளவிலான ஒரு விழிப்புணர்வு முகாம். SC/ST ஹப்போட ஸ்கீம்ஸை பற்றின ஒரு இன்னும் ரொம்ப பேருக்கு தெரியறதில்ல. இப்போ மாவட்ட தொழில் மையம் DICனா தெரிஞ்சுக்கிறாங்க, டாட்கோனா தெரிஞ்சுக்கிறாங்க. ஆனால் நேஷ்னல் SC/ST ஹப்னா ரொம்ப பேருக்கு இதை பற்றி தெரியறதில்ல. ஸோ இந்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தணுன்றது தான் இந்த மாநாட்டோட மெயின் நோக்கம். எங்களோட ஸ்கீம்ஸை மட்டும் பேசாம ஸ்டேட் கவர்மெண்டோட ஸ்கீம்ஸ் லைக் DIC, டாட்கோ இவங்களோட ஸ்கீம்ஸ் எல்லாம் பற்றியும் ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் கொடுத்து அதுலேயும் வந்து உங்களுக்கு தேவையான ஸ்கீம்ஸ் எதுன்றதை பார்த்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணுன்றதுக்காக தான் இந்த நிகழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறோம். அதே மாதிரி நான் காலையில் சொன்ன மாதிரி SC/ST ஹப்போட மெயின் நோக்கம், மெயின் அப்ஜெக்டிவ், பிரதான நோக்கம் வந்து SC/ST சமூகத்துக்குன்னு ஒரு 4% டார்கெட் இருக்குது பொது கொள்முதல். அதை அடையிறது தான் இந்த ஹப் ஆஃபீஸோட மெயின் நோக்கமே. அதுதான்
ஸோ அதுக்காக வந்து நாங்கள் என்னென்ன முயற்சிகள் எடுக்கிறோன்றதை காலையில் நான் சொன்னேன். ரொம்ப டைம் ஷார்ட்டாக இருந்ததுனால ரொம்ப கொஞ்சம் குயிக்காக நான் சொல்லிட்டு போயிட்டேன். இது சம்பந்தமாக நான் ஒன்று சொல்லிக்க விரும்புகிறேன். நிறையா பேர் எங்ககிட்ட சொல்கிறது என்னன்னா, சார் டெண்டர்லலாம் பங்கேற்கணும்னு ஆசையாக இருக்குது சார், ஆனால் அதெல்லாம் எப்படி செய்யறதுன்னு தெரில, ப்ரொசீஜர் எப்படின்னு தெரில, டாக்குமெண்டேஷன் எப்படி தெரிலன்னு தான் சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி நினைக்கிறவங்களுக்கு எங்கள் ஆஃபீஸில் we can give the best கைடன்ஸ். மிஸ்டர் பீமா ராவ் எங்களுடைய டெண்டர் கன்சல்டன்ட், அவர் வந்து உங்களுக்கு வேண்டிய எல்லா உதவிகளையும் செஞ்சு டெண்டரில் பங்கேற்க வைப்பார். SC/ST சமுதாயத்திற்கு மட்டும் தான் இந்த சர்வீஸ் நாங்கள் கொடுக்குறோம். ஜெனரல் கேட்டகரிக்கெலாம் நாங்கள் இந்த சர்வீஸ் கொடுக்கறது இல்லை. இது முற்றிலும் இலவசம். இந்த டெண்டர் பார்ட்டிசிபேஷனுக்காக நாங்கள் கொடுக்குற அந்த ஹேண்ட் ஹோல்டிங் சப்போர்ட் வந்து முற்றிலும் இலவசம். அதே மாதிரி இப்போ புதுசாக தொழில் தொடங்கணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு வந்து சர்டிஃபிகேட் வாங்கணும்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க. அது வந்து இலவசம். ஆனால் அதுலேயும் வந்து ஒரு சிலர் ஏன் வேலைங்க பண்ணுறது, இந்த போலி வெப்சைட் இதெல்லாம் கிரியேட் பண்ணி அதுலேயும் காசெல்லாம் சார்ஜ் சொன்னால் நான் முற்றிலும் இலவசமாக பண்ணி தருவோம். உத்தியம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வந்து ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட் நாங்கள் பண்ணி தரோம். பழைய உத்தியோக ஆதார் மெமரண்டம் வந்து புதுசாக வந்திருக்கிற இந்த உத்தியம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷனுக்கு மைக்ரேட் பண்ணனால ஃப்ரீயாக பண்ணி தரோம். ஜெம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எங்கள் ஆஃபீஸுக்கு வரவங்க எல்லாரும் சொல்கிறது என்னன்னா, நாங்கள் 3000 ரூபாய் கொடுத்து ஒரு கன்சல்டன்ட்டை வச்சு பண்ணோம், 5000 ரூபாய் ஒரு கன்சல்டன்ட்டை வச்சு பண்ணோம். பட் ஆனால் அது வந்து சரி இருக்குன்னு சொல்லி அதை ரெக்டிஃபை பண்ணுறது எங்ககிட்ட வருவாங்க. நாங்கள் அதை ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட்டில் ரெக்டிஃபை பண்ணி தரோம். ஸோ இதை வந்து ஜெம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃப்ரீயாக பண்ணி தரோம். ஐடி கிரியேட் பண்ணுறதா இருந்தாலும் சரி, கேட்லாக் அப்டேஷன் பண்ணுறதா இருந்தாலும் சரி, நாங்கள் ஃப்ரீயாக பண்ணி தரோம். இதெல்லாம் வந்து எங்களுடைய நாங்கள் இலவச இவைகள். காலையில் என்ன ரொம்ப இதில் விவசாயியில் சொல்லும் இந்த ஸ்கீம்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் பயன்படுத்தி கொள்ளணும். இங்கே நீங்கள் வந்து தஞ்சாவூருக்கும் சென்னைக்கும் 370 கிலோமீட்டர்ஸ். ஸோ இவ்வளோ தூரத்தில் நம்ம இருக்கிறோமேன்னு சொல்லி கொஞ்சம் நீங்கள் ஒரு தயக்கம் இருக்கும் உங்களுக்கு. நீங்கள் ஃபோன்லேயே கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். ஃபோன்லேயே ஃபஸ்ட்டு கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். we are ready to help you. ரொம்ப ஏதாவது கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேஷனாக இருந்தால் மட்டும் நீங்கள் ஆஃபீஸுக்கு வரலாம். மற்றபடி வந்து நீங்கள் ஃபோன்லேயே வந்து ஜெம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன்லாம் பண்ணி கொடுக்குறோம். ஒரு 6 to 7 times OTP வரும். அதை நீங்கள் கரெக்டாக சொன்னீங்கன்னா போதும், ஜெம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நாங்கள் பண்ணி கொடுப்போம். ஸோ ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் தஞ்சாவூர்லேருந்து கிளம்பி வரணும்னு அவசியம் இல்லை. ஃபோன் பண்ணுங்கள். we are ready to help you. ஸோ இப்போ இந்த மாநாட்டுக்கு எங்களுடைய அழைப்பை ஏற்று வந்திருக்கும் அனைவருக்கும் எங்களுடைய நேஷனல் SC/ST ஹப் சார்பாக என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நிகழ்ச்சிக்கு இந்த தலைமை தாங்கிய திரு மத்திய MSME மினிஸ்டர் திரு பானு பிரதாப் சிங் வர்மா அவர்களுக்கும், எங்களுடைய MSME ஜாயிண்ட் செக்ரட்டரி மர்சி மேடம் அவர்களுக்கும், எங்களுடைய மினிஸ்ட்ரியிலிருந்து வந்திருக்கும் அமித் முகர்ஜி சார், OP சிங் சார், பவன்குமார் சிங் அவர்களுக்கும், மற்றும் மாநில MSME அமைச்சர் திரு தாமு அன்பரசன் அவர்களுக்கும், ஆதி திராவிடர் நலத்துறை அமைச்சர் மேடம் கயல்விழி செல்வராஜ் அவர்களுக்கும், மினிஸ்டர் ஃபார் ஸ்கூல் எஜுகேஷன் திரு அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி அவர்களுக்கும், மற்றும் காலையில் இங்கு இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினர் திரு கல்யாண சுந்தரம் அவர்களுக்கும், கோவி செழியன் MLA அவர்களுக்கும் எங்களுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அதேபோல் அடிஷனல் கலெக்டர் மிஸ்டர் சுகபத்ரா அவர்களுக்கும், திரு கந்தசாமி IAS டாட்கோ MD அவர்களுக்கும், அடிஷனல் சீஃப் செக்ரட்டரி திரு TS ஜவஹர் IAS அவர்களுக்கும், டாட்கோ சேர்மேன் திரு மதிவாணன் அவர்களுக்கும், காயர் போர்ட் சேர்மேன் குப்புராமன் அவர்களுக்கும் எங்களுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அதே போல பொதுத்துறை நிறுவனங்களிலிருந்து வந்திருக்கும் உயர் அதிகாரிகள், பிரசன்டேஷன் கொடுத்த அனைத்து அதிகாரிகளுக்கும் எங்களுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அதில் குறிப்பாக நெய்வேலி NLC இந்தியா லிமிடெட் திரு கண்ணன் சார் அவர்கள், IOCL இருந்து வந்து பிரசன்டேஷன் வழங்கிய திரு ராம்தாஸ் மற்றும் சரவணன் அவர்கள், ICF அதிகாரிகள், சதர்ன் ரயில்வே திரு அண்ணாதுரை அவர்கள், ஸ்டீல் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா லிமிடெட்லிருந்து வந்திருந்த திரு மனோஜ் அண்ட் மிஸ்டர் சரவணன் அவர்களுக்கும் எங்களுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். பேங்க்லேருந்து வந்து இந்தியன் பேங்க்லேருந்து ப்ரெசன்டேஷன் கொடுத்தாங்க. ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா IOB, ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவிலேருந்து மிஸ்டர் காசி விஸ்வநாதன் அண்ட் IOBலேருந்து மிஸ்டர் சக்தி கணேஷ் அவர்கள் இருவருக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இதை விட இதே போல் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வருகை தந்த
Dalit Indian Chamber of Commerce and Industry டிக்கி ஸ்டேட் பிரசிடென்ட் திரு தினேஷ் அவர்களுக்கும் இக்கா இந்தியன் சேம்பர் ஆஃப் காமர்ஸ் ஃபார் அஃபர்மேட்டிவ் ஆக்ஷன் அவர்கள் அந்த இயக்கத்தின் ஸ்டேட் பிரசிடென்ட் திரு பிச்சமுத்து அவர்களுக்கும் கான்ஃபெடரேஷன் ஆஃப் அஃபர்மேட்டிவ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இன் ஃபவுண்டர் சேர்பர்சன் மிஸ்டர் நவநீத சிவகுமார் அவர்களுக்கும் ஆக்டிவ் பிரசிடென்ட் திரு தமிழ் அழகன் அவர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த நிகழ்ச்சியை இவ்வளவு சிறப்பாகவும் அமைதியாகவும் நடப்பதற்கு காரணமாக இருந்த இந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இன்க்ளூடிங் த டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர் அண்ட் அடிஷ்னல் கலெக்டர், போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட், ப்ரெஸ் அண்ட் மீடியா பீப்புள், அவங்க எல்லாருக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். முக்கியமாக பெரியார் மணியம்மை யூனிவர்சிட்டியின் வைஸ் சான்சலர் அவர்களுக்கும் ரெஜிஸ்ட்ரார் மேடம் ஸ்ரீவித்யா மேடம் அவர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த பெரியார் மணியம்மை யூனிவர்சிட்டியில் எல்லாருமே நிறைய பேர் எங்களுக்கு கோஆப்ரேட் பண்ணாங்க. அதில் குறிப்பிட்டு சொல்லணுன்னா மேடம் அருணா அவங்க ரொம்ப எங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தாங்க. ஸோ ஐ வாண்ட் டு தேங்க் மேடம் அருணா அண்ட் ஆல்சோ பிஆர்ஓ மிஸ்டர் இளங்கோவன் வந்த ஃபஸ்ட்டு டேலேருந்து இன்னைய வரைக்கும் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்திருக்காரு. அவருக்கும் என்னுடைய சின்சியர் தேங்க்ஸ். அண்ட் ஐ ஆல்சோ லைக் டு தேங்க் இந்த நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்கிய கம்பேரிங் செய்த பிரியங்கா மேடம் அவர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். எல்லாற்றை விட முக்கியமானது எங்களுடைய அழைப்பை ஏற்று உங்களோட அந்த மற்ற வேலைங்களெல்லாம் ஒதுக்கி வச்சுட்டு இங்கே இந்த மாநாட்டுக்காக வந்த SC/ST தொழில் முனைவோர் அனைவருக்கும் எங்களுடைய நேஷனல் SC/ST ஹப் சார்பாக மீண்டும் ஒரு முறை என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். உங்களுக்கு என்ன ஹெல்ப்னாலும் எங்கள் SC/ST ஹப் ஆஃபீஸை நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். மற்ற ஆஃபீஸ் மாதிரி இந்த டேபிளுக்கு போனால் அந்த டேபிளுக்கு போன்றது, அந்த டேபிளுக்கு போனால் இந்த டேபிளுக்கு போன்றது, இந்த மாதிரி வேலைலாம் எங்கள் ஆஃபீஸில் கிடையாது. டைரெக்டாக அட்டன் பண்ணுவோம், எங்களால் முடிஞ்ச ஹெல்ப் செய்வோம். எங்களால் முடியாத ஹெல்ப்பெல்லாம் கொஞ்சம் நிறையா கேட்பாங்க சில சமயத்தில், அதெல்லாம் எங்களால் செய்ய முடியாது. விதின் த ஸ்கோப் அண்ட் விதின் அவர் மேண்டேட் என்ன பாசிபிளோ தட் வி ஆர் ரெடி டு கிவ். ஸோ இந்த நிகழ்ச்சியை கலந்து கொண்ட அனைவருக்கும் மீண்டும் ஒரு முறை என்னுடைய நன்றியை கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். மேடம் தேங்க்யூ ஸோ மச். மிக்க நன்றி. எல்லாரும் இந்த நேஷனல் SC/ST ஹப் கான்க்ளேவ் இந்த மாநாட்டுக்கு வந்தமைக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. ஸோ அனைவரும் இருக்கையிலிருந்து எழுந்துங்க. நேஷனல் ஆந்தம். National anthem, Desi Geetham from this is Periyar Maniyammai Institute of Science and Technology students, 2nd MBA, R. Priyadarshini, Vaishnavi and Ma Devi. Janagana Managadinayaka Jaya He Bharat Bharka Vidada Punjab, Sindh, Gujarat, Maratha, Dravida, Utkala, Banga, Vindhya, Himachala, Yamuna, Ganga, Uchchala, Jalasitaranga, Dava Shubha Name Jahe, Dava Shubha Ashisha Mage, Jahe Dava Jaya Gada, Janagana Mangala Nayaka Jaya Ge Bharat Bharka Vidada Jaya He Jaya He Jaya He Jaya 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 He. Jai Hind. Thank you so much everyone. Romba romba nandri. Thank you. So on behalf of நேஷனல் SC/ST ஹப் கான்க்ளேவ் சார்பாக நான் உங்கள் பிரியங்கா அனைவருக்கும் நன்றி சொல்லி இந்த நிகழ்ச்சியிலிருந்து விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir.